taking the Kunkka for betboom because you guys were talking about taking the Kunkka for Azure, and I think it sort of prevents them from getting against that CK. As you guys said, obviously really good against the CK, stuns all your illusions. And something else is I think it's a pretty good flex for them. I think one of the things about second pick in this this draft setup is that if you don't have a flex for your second core, it sometimes gets really awkward. Like imagine they couldn't flex this Kunkka, Azure slammed down the Monkey King, he goes mid versus him, he'd have one guaranteed lane, it's like very simple for them to play. But instead now this Kunkka, like you don't know where it's going, it's always gonna have impact as soon as it gets eggs. I think it's a good pick. Yeah, and we saw that happen actually the other day when the Kunkka got picked on the 17 but was flexed to offlane when the Monkey King chased him mid. But then they had the issue where the Monkey King followed him to the offlane too. But I don't think that Azure are in a position to do that here, simply because if they pick something like a Monkey King to punish Kunkka on the offlane, they're playing into a CK carry. It's not a good. เดี๋ยวค่อยพาโทรตามใจเย็น I'm still waiting for some unique heroes. Like I already mentioned in the previous game, with the to counterpick this Necrophos, you might find something like Arc Warden. We were talking about it before, right, Curtis? Yeah, I think Kiyotaka, he played a lot of Arc Warden pubs and he was like ready to bust it out, but never ended up happening. I think I really like pretty much any range hero versus Necro because the melees tend to be hard, but I think like some Pugna does okay, Invoker does okay, like Lina does really well, but then you have a Lina who's honestly I feel like GBK might pick Lina. Like we'll see what the next pick is. Right now Azure Raid are gonna pick two lanes that are gonna pick carry that strong versus it, and then you don't know, like even though you're flexing with betboom, you don't have a good lane for it to go into. I'm surprised Viewer is still untouched. It might be a good pick for the Azure Raid on the left. I can see that. I think it's a pretty good lane with Kunkka. Kunkka's sort of like on the offlane. He doesn't actually have any spells, but you want to go up and flash away, so you can play really aggressive on the early point of the lane. He can sort of start snowballing where he's the one who needs to start cleave out the creeps, burn your regen in order to win the lane. But if he never gets that chance, then the hero's sort of useless. And the Lincoln sounds สวัสดีครับสวัสดีครับ for him as well this game. Like if you get Lincolns, you're kind of untouchable already. Yeah, they actually have nothing to catch him. Like you'll be going off one techie's jump. Yeah. And you just like have to hope that I don't know. You can't even chain torrent on a Weaver. I think you have to press the torrent before you jump even. I want to point out that there's nothing to address the Phoenix. ยังไม่แข่งที่ไหน Even though Necro ตี9ครับตี here, this egg can do so much in a fight, and I feel like the carry has to be something to solve it. Either the Weaver or the BKB, or even a Troll Warlord could be good here, because I feel like Troll's got a pretty good matchup versus CK as the game progresses, even though the hero fell off. I definitely agree with your point about ขอรับมาคุณหน่อยไอเพียวมันไอนี่ไงมันอัลติเนทแท็บไง AR มันก็เลยบอกไม่เล่นมันจะไม่เล่นทัวร์ต่อไอตอนเมเจอร์ที่แล้วอ่ะถ้าไม่ทำอะไรกับไอเพียวอ่ะไอโตเลนโตมันก็เลยพิมพ์ด่าเลยผมว่าทำไมพวกมึงทำงี้วะไอ้ที่อุตส่าห์เคารพ It can swing both ways, but I'm really confident that Boom's laning right now. I think this TA pick is near perfect. Now they have a way to deal with this last pick Lifestealer. None of the heroes on the side of Azure Ray deal with her very well. She's going to have a strong lane. She's going to be able to farm undisturbed because the playmaking from Azure Ray comes out of winning lanes, and it feels like betboom have strong lanes drafted for themselves. What about yourself, Reza? I agree. I think they're gonna win 2 to 3 lanes on betboom this game, and I think their draft is like just way more solid. Like their supports have more damage. คุณที่ชนะต้องไปเจอ GG แข่งกันวันนี้หรือพรุ่งนี้น่าจะเอาวันนี้วะ Like I mean, it's not like Azure has no angles, but honestly, I'm curious to see what they want เนี่ย to go ไอ for. หลัง LGD Spirit เสร็จมันแข่งเลยก็พรุ่งนี้ก็เหลือ3 ทีมแล้ว เธอเขาไม่วิธีแก้เรื่องเพลงกันนะพี่เบิร์ดบอกว่าให้ไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงแบบจากช่องแม่งเลยเนี่ยเขากำลังจะซื้อเนี่ย
แพงไหมเดือนละ19 เหรียญเอาง่ายคือเราก็ใช้เดือนหนึ่งไม่ก็คุ้มแล้วเพราะว่าคิดเราไม่ได้ตังค์เยอะกว่านั้นมีช่องแนะนำการเล่น LL ไหมครับอะไรว่าคือย้ายเหรอเรื่องนะไม่เขียนที่บ้านแหลกแตกไววะเนี่ยอาจจะโดนตบยับปะเนี่ย That may have been a mistake. คิดว่านะ Feed me if you must. ใครรวยสุด You're only making it worse. 谁还不是个宝宝了？ Number of player dead by 10 minutes ตรงนี้น่าจะบวกเยอะอยู่สาวชวนเล่นแอดแต่ไม่เป็นไม่ทันด้วยกูบอกไว้ก่อน You're all เกมปีนี้ไม่ค่อยน่าดูคือมันไม่ได้ไฮอะแต่ผมว่าคุณภาพเกมมันดีนะเว้ยผมว่ามันทำดีจะตาย seconds to go. А когда не делали? ไม่มีหนุ่มๆไปชวนแอลบ้างเลยเขาเคยชวนเธอเล่นแล้วไงเธอไม่เล่นผมไม่เอาไม่เอาดับใครดีกว่าดับขวามันดูไอ้นี่บ้านๆกว่าแต่ถ้าเกิดซ้ายมันเล่นแล้วมันได้แพ้เลยมันตบยับเลยนะเว้ยผมบอกให้ไปชวนเล่นทิวทีมันสว่างบ้าตอนพวกไอ้ไนท์ชวนเธอก็ไม่เล่น You don't have the sand. ทิวทีสว่างก็ไอ้เหี้ยอะไรดีกว่าอัลโตเชสแน่นอนเกมเลย You're only making it worse. All right, carry on. นะหยิบบัตรเครดิตแป๊บจะได้จ่ายตังค์ The game is on. High hopes for this one. ขอเวลาสักครู่นะครับฮาร์สโตนบีจีว่าทีฟทีฮาร์สโตนไปทั้งกาวผมว่าสู้ทีฟทีได้แต่อีเคียโดต้าอันเดอร์ลอดเนี่ยสว่างเอาไปไกลๆเลยไอฮาร์สโตนไปทั้งกาวผมยอมแล้วเลยว่ามันทำดีจริงฟินิกคอเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้นะแต่ถามว่าเล่นตัวอื่นดีกว่ามีออฟเลนโกงเยอะแยะดีกว่าเล่นฟินิกออฟเลน
ซ่อมไหม ฮะเอาแต่ทีมาถึงทีมฟอร์เทสไอสัตว์ผิดอันละโหที่เลนในโคนไหวนะแต่มันเวลแรกๆอยู่ยังไม่นับมาแล้วครับคอมโบโดนอยู่คอมโบแล้วกันมันเลือกฟินิกมาเพราะว่ามันอยากเล่น CK เลยมันไม่อยากเล่น CK เจอฟินิกมันเลยเล่นเองเห็นเขาบอกว่าไอโหลนี่คือแครี่ที่กากที่สุดในทัวร์นี้บอกว่าจะชนะหลายเกมแล้วไม่ชนะเพราะว่าแครี่มันเงินน้อยเกินเจ็บใช่เล่นเนโคเจอทีเอยังไงก็ตึงๆที่แต่สมนั้นมันเข้มว่ะเชิงเลมันแน่นนะดิเพเยอร์แบนละไม่บอกพี่ที่แบบได้น้องปีหน้าเจอกันสรุปไม่มาให้อันเล่นเช่นเกมแล้วเล่นทำไมผมตีคุ้มเลยไม่ดีนายเลยที่อยากได้ดีนาย2 ตัวแต่ปักหน้ามันเทรดเลนไม่ไหวกับกังก้าแม่งถึกเกินโลจิตใจสตรีมเมอร์เลยถ้าแข่งก็โดนคนด่าเพราะว่าจะแข่งทำไมขนาดนั้นที่2ฮะโอ้โหคนบ้ามันเข้มจริงว่ะเลนพอว่าคอลลูชันเนี่ยต้องออกจริงถ้าไม่ออกมันกดดันยากที่เพิ่งเห็นทักคิงเนี่ยว่ะ FY ปรับออกออโต้มันรู้เยอะจริงๆต้องให้ดอมเบเกอร์อ่ะก็คือทักกดท่า3อ่ะแล้วดอมเบเกอร์ควงไปเลยเว้ยแล้วให้ทักมันหยุดบินเองแบบต้องสตันจังหวะบินเองไปด้วยวะเจ็บหนักตายไปเลยโอ้โหดึงโคตรไก่กิโลที่เป็นบูมตบ AR ยับแน่เลยว่ะดวงทรงอะแต่กลางไหวดูดิพี่3ไปวอร์ดด้วยที่ทีเอยังไม่มีแถบขาดคีปตัวหนึ่งชีวิตสลิดแตกเจอ CK ยัดเรื่อยๆแต่ว่ามาแล้วอ่ะนี่หลบไป1 ดอกเคี้ยวมาแล้วครับ1 ชาร์จถล่มทีเอหน่อยเว้ยทำเป็นช่ำโอ้ตรงกลางแตกเว้ยทีเอโดนแล้วครับถ้ามันมีข้าวโตตบยับหยอกทำไมทีมเราไม่ได้เล่นทีเอเหมือนเขาไหมวะทำไมคนเล่นฟินิกเยอะฟินิกมันฮีโร่ปีศาจร้ายแล้วคือฟินิกเป็น1ในตัวเคาน์เตอร์ CK ไม่อยากเล่นเจอฟินิกเท่าไหร่พอมันเคาน์เตอร์ตัวเมตาแล้วตัวมันเก่งแล้วตัวมันเองอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกที่มันจะเก่งมาก
ฟินิกซ์น่าจะท็อปเพียร์พิกเลยนะอันดับที่5 You're only พิก making เป็นอันดับที่5วินเลจไม่ได้เยอะมากแต่ว่ายังไงตัวมันก็เก่ง FY พัทาสกีใช่พี่3แบกจริงตอนแรกทีนี้ไม่จะขำๆไม่เหรอวะโอ้แล้วอันนี้คือลัชเรเดียนเลยเนี่ยถ้าส่งเนี้ยเงิน1,700เนี่ย You're a trusty maid. แต่เลนอื่นไม่ไหวนะเลนอื่นไม่เอาเลยพี่3บอกคิดถึงน้องชายแครี่อย่างฉันจัง Radiant's mid tower's getting banged up. เมื่อวานเวทบูมกับ VP เกม 2 87 นาทีสนุกมาก กูดูอยู่ เองก็ไม่ดูช่องกูขอบคุณ10 บาทครับเคาน์เตอร์ยังไงครับไม่รู้เคาน์เตอร์ก็ล่างปลอมตีไม่ออกแล้วก็กดอันติ CK มันตีไข่ไม่ได้ไงล่างปลอมไม่รับไงCK อัมเล็ต9 นาทีจ้าบอกเลยว่าหนัก Guess what's happening? ไม่เยอะหมดเลยซัพพอร์ตลาเมเกอร์ต้องหลบยาวๆครับโผล่เลนก็คือตัวระเบิดเดี๋ยวเล่นเวล5แล้วไปคอนเนคกับทักซ์เอาตอนนี้คือให้ทักซ์กับเนโคแบกเล่นมันก็เอาจริงเนโคก็แบกยาวอยู่นะจังหวะจะเจอนูริฟายแต่ว่ามันมีเรือด้วยเดี๋ยวปัญหาเทคกี้ก็เล่นประมาณไหนก็ไม่อะไรมากนะก็แค่เติมดาเมจตอนมี X ก็เข้าไปปาระเบิดกระโดดเข้าไปอันติเล่นง่ายตายเล่นตาม CK เล่นตามกังก้าเฮ้ยมันมีทัมเบอร์ทอยโดดออกเฉย Dire's mid tower's having technical difficulties. ตายโอ้ไม่จูกว่ะเข้าเลนก็ตายเรื่อยๆทำอะไรไม่ได้เจอ CK ถล่ม CK ไม่กลัวอยู่แล้วอัมเลนแล้วไม่มีใครฆ่ามันได้ไหมนอกจากเนโคแล้วเนโคไปบูทวาร์ปอ่ะสวยอยู่เรเดียนเลยไม่น่าไหวบูทวาร์ปไปทำป้อมก่อนไม่งั้นเพื่อนเฮี้ยเกินแล้วไม่ยังไม่หกอีกเหรอโอ้โหแค่คลิปตัวเดียวไม่หกแค่ที TPK บิงแบ่งไม่ไหวนะเว้ยเดโคตัวเดียวอ่ะเกินไปให้เดโคทำอะไรขนาดนั้นนะเมลม็อบช่องเลนเทมอะไรหรือฮีโร่ไหนเคาน์เตอร์มันต้องครับเจอในเลนมันก็แล้วแต่ฮีโร่อะครับมันก็ต้องเล่นตามความเก่งฮีโร่แล้วมันไม่มีอะไรเคาน์เตอร์แบบจังๆหรอกแต่ถ้าเคาน์เตอร์นี่ก็คือต้องเบิร์สมันให้ตายไปเลยแบบสตันเอิร์ธคอมโบกับสกิลแรงๆอ่ะให้มันแบบรีเลือกไม่ทันนี่นะแต่ถ้าเจอคนเล่นเก่งก็สู้ๆนะต้องสตันจากฟ็อกทำเลยแล้วป่ะแหนกมันเอาเรื่องอยู่เนี่ยตอนแรกผมบอกว่านี่คือแครี่ที่กากที่สุดเอาจริงยังมีกากกว่านี้เยอะแต่ว่าไอช่วงวัน2 วันนี้มันโดนหนักตะปบคำถามคืออัมเดตและเรเดียนหรือเปล่าคำถามคือใครเรเดียนไปอูแล้ววะดีอยู่หลบกังก้าแก้ใบทีเอหลบเทคกี้เยอะอยู่
โบไหมไม่ไปโอเคเป็นแดกเรเดียนแทนเนโคว่ะถ้าอย่างนี้เนโคต้องไปบิวถึกปะออกฮาร์ดปะอูชาดฮาร์ดอารานิมเหรอไม่งั้นต้องไปสายผิวหลบไปคายาแซงก่อนแต่ฮาร์ดก็ยังดีอยู่ดีนะแต่มันโดนชุดเดียวตายอยู่ดีได้ประมาณนาทีเท่าไหร่แหนกกันนะได้ประมาณ10มั้งไอ้นี่ได้9โอ้ที่นี่มาอีกแล้วรู้ว่าในโคซอนหนีเลยครับทักคิงเอาดิเคี้ยวไปต้องเคี้ยวอ่ะเอาดิโอ้โหไข่สวยเกินเรียบร้อยไข่สวยเกินเหรอฮะมาดิเจอกันคนเน็กเจอกันแบกของเนโครเรียบร้อยแฮจะเลเซอร์ออกเจอไซโคนที่เพิ่งได้มาตัดไปเลยครับเรียบร้อยนี่ทีมไฟสวยๆทามมิ่งนี้โดนไปดิเสียแค่ทักตัวเดียวพูดแต่เมื่อกี้มุมไข่สวยมากนะเมื่อกี้ตันหมดเลยแต่ว่าต้านทานพลังแน็กทามมิ่งนี้ไม่ไหววะปกติมีกังก้าตัวเดียวมันล็อกดาวน์พอเลยแต่พอเจอแน็กกลายเป็นเป๋เลยว่าด้วยไฟแบบนี้ใส่แล้วเรเดียคอนสายฟ้าอันไหนสู้ฮิโร่รู้ได้ดีกว่ามันถ้าโดยมาตรฐานก็เรเดียนแต่คือยิ่งเลทไปเรเดียนมันก็ยิ่งกากไงแต่มันแล้วแต่ฮีโร่ที่ซื้อมากกว่าครับถ้าคุณเล่นนาการคุณก็ซื้อคอนสายฟ้าโง่ๆไม่ได้ถูกไหมมันเป็นแบบซอฟต์เคาน์เตอร์อ่ะคือมันต้องมีอันนึงอ่ะมันจะสู้ร่างปลอมดีแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบที่มีแล้วร่างปลอมทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่ใช่มันมีฮีโร่ไม่กี่ตัวที่ออกในทั้งเรเดียนทั้งคอนสายฟ้าเพราะฉะนั้นก็คือแต่ละตัวมันก็ออกไม่เหมือนกันอยู่แล้วมันเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าอะไรเคาน์เตอร์ได้ดีกว่าเมื่อกี้สภาพเรเดียนเลทเกมเนี่ยมันเผาวิลา60ถ้าได้ไปแรงกว่าเดิมกันเป็นเผาวิลา90เมื่อกี้สภาพตอน40 นาที PL ของมันแบบ4ช่องมีฮาร์ดมีสกาดี้อ่ะมันเผาวิละ100อ่ะ PL คงจะยืนให้มึงเผาหรอก40 วิมันแค่ช่วยเคลียร์ช่วยแบบลดทอนดาเมจเฉยๆทักคิงกับทักนครปฐมเหรออันนั้นทักก๊อตเลยนี่ครับแล้วไมดัสกำลังมาครับบิงกันไว้ก่อนแล้วกันขออนุญาตไมดัสเดี๋ยวไมดัสมาอย่างอื่นมาครับเลขเข้าเลขเกมได้บลิงก์ได้อานิมทุกอย่างแน่นอนเป็นเมตาไมดัสนะของมันต้องมีสปอร์ตซื้อไมดัสกันประจำอะที่ฟาร์มมันชิลเลยใกล้เรเดียแล้วด้วยเทโคไปชิว่าป่ะดีอยู่เจอ TA CK แต่ว่ามันจะไม่ถึกมากนะมันจะความถึกน้อยลงมาหน่อยเจอเลเซอร์เจออะไรตายอยู่เลสสุดใครครับเลสสุดยังไงก็ต้องขวาป่ะผมว่ารวยนะพันแท็บไปทัดมาเลยครับ17 นาทีก้อนเงินถ้าไม่เลือกเลยแสดงว่าไม่ได้ก้อนเงินถ้าซัพพอร์ต5-4เห็นก้อนเงินคือหยิบ1,000,000%ไอเทมที่ดีที่สุดในแผ่นนี้ถ้าเลือกช้าคือเฮ้ยไม่ได้ก้อนเงินมาเรื่องอะไรดีวะ
แหนกเลดไม่มีภาพปะเอ้ยแหนกเดี๋ยวนี้เลดมันก็เล่นได้อยู่นะมันมีอันนี้มันมีชาร์ดมันมีวิธีเล่นมันอยู่ถ้าเลดสุดอะมันมีอันนี้เว้ยมันสิงล่าง TA มึงเน็ตอยู่แต่คือถ้าแหนกโซโล่แครี่ตัวเดียวมันไม่เก่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เล่นแครี่หลายตัวแล้วแต่คือเนโคแหนกดอนอะเลดสุดไม่เก่งกว่าแน่นอนยาเก็บชิวรูนชาลิสตายแล้วป้อมบนแรกวะล่ะแรกไก่นี่วะล่ะป้อมล่างแตกกันเนี่ยไอ้แค่โอ้โหโคตรไม่คุ้มตอนนี้เป็นบูมโดน AR แบบเนียนโยกเรื่อยๆว่ะบอกให้ถ้าอย่างเงี้ยโอ้หนักละมีตัวซัพพอร์ตสำหรับมือใหม่แนะนำไหมเหรอถ้าโดยปกติก็อยากแนะนำเบเดนแต่ว่าผมว่าเว้นน่าจะเล่นง่ายกว่าแต่มันไม่รู้จังหวะสวาปดิเว้นอ่ะผมกลัวแค่นั้นตัวอะไรวะน่าจะเมเดนวอลล็อกอะของตัวแต่วอลล็อกถ้าจะเล่นให้เก่งมันยากอยู่ถ้าแบบไม่รู้เฮี้ยเลยนะเอาเมเดนกับเว้นสองตัวดีสุดตายไปแล้วโอ้โหทามมิ่งเฮ้ยเป๊ะเกินคำนวณไปแล้วเหรอไอเอ็กมาร์กกับไอตัว BKB เนี่ยต้องแก้ไว้แม่งโกงเกินคือแม่ง4 วิอ่ะคือ BKB กดแป๊บเดียวแม่งก็แบบระยะเวลาเกิน4 วิแล้วสมมติว่าถ้าเกิดแบบกดเลทใช่ป่ะระยะเวลา6 วิมันรอผ่านไป3 วิแล้วมันค่อยเอ็กมาร์กยังไงมันก็โดนดึงออกมาโกงสัสเริ่มตึงไปฮาร์ดแล้วชิ้นต่อไปของมันต้องมีวะเล่นกับชิว่าหาไม่เจอครับอีกฝั่งหลบยาวเลยCK เมสเลเยอร์สมมติเบาโลเลยทันปะวะทันอยู่นะต้องไปวะเห็นแล้วนะว่าเข้าประตูมาเอ้ยต้องไปเดินเข้าไปเลยแบบโง่ๆอ่ะอุ้ยโอ้โหไม่ทันวะเชื่อมันหนีเลยตามไม่ทันยิงมาโอ้ยตายน่ะทักคิงโอ้โหทักคิงอย่างสวยเรียบร้อยติ๊บใส่ด้วยทักคิงบล็อกแบบปีศาจนี่ไม่มีบิงนะเนี่ยถ้ามีบิงอ่ะคือปกติจับได้อยู่แล้วนี่เล่นแบบไม่มีบิงว่าออกไปนัดมาก่อนมันไม่กล้าวาร์ปไงมันกลัวโดนทัก
ถ้าเป็นคนรีเฟกช้าเล่นกับเพื่อนโดนด่าตลอดเล่นตัวอะไรก็โดนด่าทั้งนั้นโดนทูเกมมันเน้นเบลมอยู่แล้วต้องคิดล่วงหน้ามากกว่าแถมไม่หยุดเลยเปรตไม่มีชานนะ TA จิตออกอะไรเนี่ย AC อยู่ปะไม่ออกไปคิงบาร์เมื่อกี้โอ๊ยโดนน้ำพัดโอ้โหมันเรียงสกิลโคตรเวอร์เลยฮัลโหลแหนกไม่ได้ขยับเลยคืออะไรวะมันโดนน้ำแล้วมันโดดใส่ตันเชนสตันตายไปเลยโอ้เหี้ยมากคืออะไรอะแน็กดูดิมันโดนอากานิมแบบเชนน้ำตายไปเลยอะไม่ได้เซฟเลยนี่แน็กอยู่ดีแน็กก็ตายไปเลยจะทามมิ่งเบ็ดบูมาเลยแย่ละไม่คิดว่าจะตายอย่างนี้ซะด้วยซ้ำแบบมีทักเซฟมีดอมเบเกอร์เซฟนี่คืออยู่ดีง่วงอะล่วงไปเลยไอ้นี่จะนูริฟายแล้วทามมิ่งแย่ละเนโคโดนบิงใส่นูริฟายนี่ดุ้งนะทำให้ทอยบอกว่าบ้ามากไอ้นี่ติดไอ้ทอยแล้วเขียนพิมพ์บ้ามากไม่หยุดRadiant's bottom tower seen better days. There goes Radiant's bottom tower. Radiant's mid tower could use a hand.อากานิมปะล่ะตีไม่โดนโอ้บัตทอนนะครับ Dire's mid tower is having technical difficulties. แล้วแน็กสายนี้จะแบกได้ไงวะแบกยากสัตว์แน็กสายแค่ต้องเล่นเรื่อยๆรู้จะออก AC เองด้วยยื้อรอไอจิตหมดก็เซเวลิตตอนนี้ใครเต็ง2ก็จีดีครับก็เดี๋ยวชิงมันเนี่ย6 โมงเช้านะจ๊ะมันใส่เต็มมาก็ไม่ได้นะมันโดนทักซ้อนแล้วก็ค่อยเล่นกันกลายเป็นแบบระวังกันทั้งคู่
with all the scribbling. Gold for my chest. ช่วงนี้ฟอร์มดีขนาดนั้นเลยครับกำลังจะรอบชิงสายบนกับสปิริตนะครับมันเล่นดีเลยจริงๆนี่ผิดมันไหมหนุกอยู่นะผมดูอยู่แป๊บหนึ่งเกี่ยวเลยอ่ะปับเป็ดโดดไม่โดนเฮ้ยวางหนีไม่ได้เฮ้ยกลับมาคุยกันก่อนเรียบร้อยเจอดอมเบเกอร์เล่นแล้วเป็นไงเจอพี่สำโหดปีศาจว้าไปฟาร์มอีก20โคตรแน่นฮาร์ดละเหลืออากานิมเร่งดาเมจฮาร์ดสต็อปเปอร์เหลือ25 stopper regen reduction เนี่ยมันเป็นคอมโบนะชีว่าเสร็จต้องฮาร์ดเพิ่มความถึกให้ตัวเองคือ AR นำอยู่ก็จริงแต่ว่าอย่างที่บอกยิ่งเลทยิ่งเหนื่อยยังไม่ชนะนะซัพพอร์ตของคือปังหน้ายิ่งเลทไม่ยิ่งทำอะไรไม่ได้โดนดูริฟายแต่คือทักอะยิ่งเลทยิ่งโหดออกไซโคนนะแก้ใบถ้าจีดีได้แชมป์ปีนี้ MA โคตรเพลนเลยเศร้าสัตว์เลยโหมาอีกแล้วโหแล้วเดินลงเนินพอดีบิงหลบทันนับทักคิงเอาดิเปิดงานครับบิงเข้าไปตีแบบด้านเลยนี่เฟดโดดบล็อกเข้าไปครับตึงกันอยู่เรือไปแล้วนะโลเกิดแล้วครับLGD GG ใหม่นะผมอยากดูสปิริต LGD มากกว่า GG ผมเฉยๆคิงบาร์ตีโลแต่ว่ายังไงก็ไม่ทันยังไงก็ต้องสู้ดูแล้วว่าเขาโลอยู่ยังไงอะโอ้ยเขียวทานว่ะอุ้ยแล้วไอ้จิ๊ดแต่ว่าโดนขโมยชีสป่ะไม่โดนเอ้ยตีใครสวยงามเอาแล้วครับอินเฟดออกไปได้ครับฝั่งหน้าตายหาไปเลยเรื่องของมึงโดนน้ำพัดแล้วยังไงไหวครับไหวช็อตนี้บอกเลยว่าไหวครับกังกาดเจอไลน์อัพนี้ยังไงก็ล่วงครับหายไปเลยโอ้เข้าช้าไปหน่อยว่ะเป็นบูมว่ากันนี่มาแน่ชิ้นต่อไปเช่นไหนฟอร์เบิร์ดไม่ได้ทีเจอปักหน้าเคลือบเมื่อกี้จะฆ่าทักนะเว้ย
แล้วคือสตาร์ทโดนแล้วแต่ว่าโดนเครื่องเขียวไปทำอะไรไม่ได้พอทั้งไม่ตายทุกอย่างจบเลย ซีเคมดวงบางมันไม่มีฮาร์ดมันเอาของมาจับตายโดนจะเอาหายหมดแล้วยิ่งเจอเดโคอีกเจอเดโคเจอดอนเจอเรเดียนแต่ไข่ไม่สวยนะไข่โดนลุมตีแพ้ LGD นี่จัด LGD มันเก่งไงแพ้ก็ไม่แปลกวะ Dyer's mid tower is having technical difficulties. The Dyer could hang on to that mid tower. LGD มันเก่งนะเอาเก่งดี มันก็ไม่รับสิ่งสายบนหรอกพักออก PTB วะไม่ออกกันนิมAC จริงเหรอผมรู้สึกว่าเลื่อนน้อยไปหน่อยว่าทำไมเสียงตีมันหายวะเป็นไรวะเสียงบั๊กปะเนี่ยออกเลยใช้หน้าหลบเคลียร์ไหมตอนเคลียร์มันโดนตามมันจะหลบได้ไหมวะแค่ตีได้3 ทีต้องเดินออก Dyer's courier didn't make it. ทำไมทั้งมันมีออร่าใส่ของบั๊กไงมันมีของบั๊กอยู่เห็นปะไอ้บลีคฮัลลูซิเนชันอ่ะอันนี้คือของบั๊กอันนี้น่าจะ4-5 หมื่นนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่แพงThe Dyers best do something about that bottom tower. ตายคนเซฟไม่ทันรู้แล้วว่าโดนวอร์ดมีเทสแป๊บไม่นึกว่าจะโดนวอร์ดตรงนี้แก่แล้ว BHV ไม่ทันกินอะไรไก่ไทสันนะ
Tower's in bad 我 shape. 哪里猜了呀？不要睁着眼睛乱说好吗？ Radiant's top tower's taking ถุงนึง hits. ได้กี่ชิ้น6 ชิ้นที่รู้เยอะเหมือนเป็นเซลล์เขาอะนะครับได้ร้านไหนสั่งออนไลน์มาดิมันลดราคาถ้าถามว่าลิงเคนดีไหมมันก็ดีอยู่นะเพราะเนโคปกติมันไม่อยากออกพีคีบีแต่พีคีบีเกมนี้ก็แอบสำคัญอยู่ลิงเคนมันเป็นซีเคมันดิสลิงเคนง่าย เอาว่ะเปิดเลยว่ะตายสวยจีบีแคกโหเล่นสกิลกันดีมากตามด้วยดอมเบเกอร์ต่อให้กด BKB ก็ตัวระเบิดไม่มี BKB ด้วยว่ะหายไปเลย Radiant's mid towers get banged up. เรียบร้อยเปิดอย่างนี้กดชิ้นเลยวะกดชิ้นไปแล้วหายพุ่งออกไหมโอ้มีเขียวทับซ้ำ2ครับเขียวตลอดเวลาเฮียมีปักหน้าดิไม่แล้วตัวถือนูริฟายตายไปแล้วข้างไงโอ้ยเฮียทีเอตายทีเดียวเสียเลย1 บาแลกเอาว่ะไม่เลทว่ะ40 นาทีไม่นับว่าเลทนะเฮ้ยเฮกโอ้ยสโนบอลซ่าโอ้โหแล้วมึงไม่อินเฟดวะมึงเล่นเป็นปะเนี่ยฮัลโหลอินเฟดเฮ้ยถ้าแพ้รู้เลยใครผิดนิวเฮ้ยไม่ถอยจริงเหรอเอาดิมึงไม่ถอยมึงทำไมแล้วมึงจะทำไมกลัวมาดิโอ้โหใส่โคนอีกต่อยนี่สกัดดาวลุ่งจะจัดที่3สวยเลยโอ้โหคุ้มแล้วแถวนี้เฮียแหนกไม่ตายบ้านระเบิดไปแล้วเฮียแหนกตายได้ไงวะไม่มีใครเซฟเลยเนี่ยวิท้ายมันไม่โดนใบแล้วด้วยมันหมดแล้วไม่มีใครเซฟเลยวะที่หายเสียโลยจะตายได้นะ2 คนนี้ไม่ไหวแล้วถอยเลยว่ะเจ็บตัวเนโคไปนิดนึงเจ็บเลย Radiant's top tower's hurting. Radiant's top tower's taking hits. แต่การเจอแต่บุกเข้าไปนี่ไม่ง่ายนะเจอเทคกี้ Top tower's in bad shape.
ทำไมแม่งเชิญอเมก็มันพักไงเอาว่ะถึงเวลาไฟใหญ่แล้วได้เหรออุ้ยพักพิงพิงเซฟไม่ได้ไม่อะไรมีบายติดมาได้มีแค่บีครับค่อยไล่ต้องไม่รีบต้องค่อยๆไขครับเอาแล้วสโนว์บอลนะเอ้าแล้วสโนว์บอลไม่เข้าไปอะอะไรวะน่ะโอ้สวยไม่มีทีเคไม่เหลืออะไรแล้วไปเอาหน่อยเว้ยARไม่มีอะไรหยุดเอาโลดเอาเฮ้ยแล้วแท็บโอ้ตายไปเลยโอ้ยโลสวยจบแล้วตายแล้วอีกังก้ามันยังแอบแซบได้อีกมาแล้วว่ะบูทวัดใหญ่ครับแล้วกินอะคาดิมครับแน็กมาแล้วครับคูดาวเหลือ20 วิอินเฟดถึงเวลาสิงที่เอรัวๆแล้วคูดาวCKไอ้เหี้ยเต็งในฟอร์แม่งไม่รวยเลยไม่เล่นเป็นแครี่ลองแต่ยังแพ้ได้อยู่นะถ้าเกิดมันตายมันไม่มีบายแล้วมันจะใช้ป่ะมันใช้ของโกงเลยของดีเลยอ่ะโอ้ยเชื่อมึงแทงกันรู้อะไรขนาดนั้นนะชงเฮ้ยเกินไปหรือเปล่าทีมเด็บบ้านแน่นๆเลยว่ะเปิดซ่าโผล่พาไม่ตายครับบอกเลยว่าแน่นโคตรฟักกิ้งถึกเคียว7 ชาร์จด้วย7 ชาร์จแบบเลทเกมด้วยนะแหนกห้ามตายอ่ะแค่นั้นเลยถ้าแหนกตายมึงหนักเลยเมื่อกี้ทำไมไม่เอาเข้าสโนว์บอลไม่รู้ลองชี้ถือว่าดีไหมสว่างโอ้ยเทปจะตีบ้านอย่างนี้ไม่ได้วะทักต้องมีนิมวะขึ้นบ้านไม่ได้ไปทีเอ็มตีกระจุยเลยเห็นปะใครเหลือบายมั้งไม่เห็นติ๊กเหลืองอะในโคทีเอฟินิกอุ้ยตายนั่นน่ะเรียบร้อยอยากจะออกไปฟาร์มมากๆไนท์ฟอร์เอาละ4-5แล้วไม่ขึ้นตอนนี้ไม่รู้ขึ้นตอนไหนละโดนแน่ออกมาดิมีไซโคนอะเคาน์เตอร์เธอทุกทางเด็บดับคนเดียวอะต้องเสียจริงงี้เลยเหรอคืออะไรวะอะไรอ่ะโอ้ดัน2 ทางว่ะทำเป็นเล่นบายแล้วปอมแหก2 ทางแล้ว30 วิฮัลโหลมึงใส่หน่อยดิ
บอลซีนี่ถือว่าดีไหมกูเพิ่งตอบไปเมื่อกี้ว่ามันสว่างนี่มันเนี่ยบอลชีสสว่างหนึ่งทางเหลืออีกหนึ่งดีเคมาแล้วเดนี่เจอทักคิงไปดิที่สามต้องอูใหญ่ว่ะบายอยู่รออีกโลนึงก็ได้นะไม่ต้องรีบไปนะ2 บาแหลกแล้วก็ถ้าขึ้นไปตอนนี้มีสิทธิ์โดนสวนหน้าแหกอยู่แล้วคือ TA ตีบ้านมันตีทีละทางของทางแน่นอนบายได้ชาร์จเอ้าเฮียกลายเป็นพี่สัมเงิน1เลยฮีโร่อะไรอินฟลูเอนเซอร์สตรีมเมอร์ไม่ชอบไลค์สติลเลอร์เอ้ยได้วะอันนี้ใช้ได้กูให้ผ่าน ประเมินแล้วสัตว์หน้าไอ้จริงต้องมีบิงปะหรือไม่ต้องวะหรือฮาร์ดไปเลยหรือโลตัสอะไรติวเลอร์เก่งมาก เราชอบทุกอย่างให้ผ่านในคิดหน่อยแล้วมันดูสร้างสรรค์วันอื่นอันอื่นมันแบบต้นตีนในคิดอะหา2 ก้อนเหรอเชี่ยขยะเซ็งไหมที่3บอกอย่ามาสอนกูที่2ทีไอนะเว้ยแม็กมิกเนี่ยจิสอนนัด2 ฮาร์ด ยิ่งรีเลื่อนเร็วดาเมจยิ่งแรงรู้แล้วว่าสโมกมาที่พี่สับนั่งแบกจริงเลยบอกให้ลงโอเคไม่เข้าเลยโชกจึงแข่งทั้งหมดโอ้ยแล้วเปิดอย่างนี้เลยเหรอเตะออกมาครับยังไงอันตีไปแล้วดอนเบเกอร์ลงมาแต่ว่าทางเหมือนจะไม่รอดแต่ว่าเขียวเคลื่อนไม่ได้แต่ว่าโดนสวนน้ำมหาสนุกอยู่เรียบร้อยโดนเบิร์สตายไปยังไงไม่มีบายต้องออกมาครับแล้วแนกหายไปเลยเอ้าแปลกๆแล้ว what the fuck พี่3อะไรวะเนี่ยมันไม่ตายได้ไงเนี่ย what the fuck แล้วแดกไม่ได้ทำเคี้ยอะไรเลยอีกแล้วมึงบ้าปะเนี่ย how ไม่กี่บาก็ไม่ได้กดที่เป็นปะเนี่ยสิงก็ไม่ได้สิง
ที่เป็นเดเบชนะไปแล้ว Radiant's mid tower could use a hand. ไม่แบ็คกิ้งบาร์แต่รอด Radiant's gone. บ้าปะเนี่ย Fortified their structures. Radiant's mid tower. Radiant's mid tower ain't doing so good. บวก Radiant structures must บวกอะไรมึงบวกอะไรสอรี่ towers coming. มึงบวกอะไรมึงบวกอะไรเป็นเลยวะ There goes the Radiant's mid. เดินไปหน่อยหรือเปล่าที่แต่โอกาสชนะมันไม่มีนั่นกลายเป็นมาจุดนี้ได้เดี๋ยวเรากดคลิปไปแล้วใครกดคลิปวะใครกดคลิปนะ Radiant's bottom tower seen better days. ใครกดคลิปไว้สัตว์ Radiant lost one of them bottom towers. ถ้ากดตอนบ้านป้อมนี้แตกวะเฮ้ยนกไอ้เหี้ยนกมันอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเดี๋ยวทีนี้มันกด BKB ไวเลยนะเฮียเลทยังไม่หมดเลยโอ้ Temple decreed your death. เฮ้ยแทงกันดิมบาวอะหลอกไปที่บ้านให้ใครอะมีหมดแล้วอะมึงอะแหละมึงอะเอาไปบางหน้าซื้อกันดิมเองอยากได้เฮงว่าตอนนี้สโนว์บอลคูดาวเชื่อสโนว์บอลคูดาว7 วิเชื่อถึงมาก2 คาร์ดผมว่ารีเฟซเก่งกว่าวะ2 เคียวแต่มันก็ไม่รู้ว่ามันก็โดนชุดเดียวตายอยู่ดีอะแต่มันก็ได้รีเจนเลือดด้วยนะไอ้รีเฟซอะ2 เฮลรีเจนเลยนะเว้ยอุ้ยโอ้ยสโนว์บอลหายเลยทักคิงกูโอ้ทักคิงกูแม่เชี่ยมันดึงกลับแล้วสโนว์บอลมันตามไปดิเตะโอ้โหชิบหายแล้วไฟนี้ไม่ดีแล้วตีไข่ไม่เอาวะตีไข่แตกแล้วสิงตีไม่ออกมันตีไม่ออกแต่มันมีเอจินยังไงโดนลุมซัดแล้วเขียวเข้าไปแบบปลายโอ้โหแน่นอยู่ไหววะช็อตนี้พลังแหนกสิงถ้ามึงสิงนี่ชนะนานแล้วมึงไม่สิงนี่มันตั้งนานวะดีบีเคยังเดินออกได้ครับไม่มีเคบีแต่ยังหนีอยู่เฮ้ยอยากจะตายมึงมามาดิมึงมาโดนสิงไปดิเป็นไงอะยืนมองไปดิมาดิเนโคกูถึกบ้างแล้วฉีดเด้งเข้าไปเรียบร้อยเอาไม่มีอะไรเหลือแล้วสกิลหนึ่งอุ้ยเขียวมาได้เขียวทันแล้วทุกอย่างที่มีอยู่กำลังเขียวตีอบิโซโอ้โหไม่ไหวนิดเดียวขอแบ่งหน่อยอะไรก็ได้ดัมเมจจีพีเคต้องตายไปแล้วเรียบร้อยหมดทีมหมดดงไม่มีดีเทคด้านกลางก่อนด้านกลางเร็วด้านกลาง พุชมิดด้านบนก็ได้โอ้ยแท็บเต็มเลยไม่กลัวหรอกกังก้าสว่างกูให้3 ตัวเลยกังก้า
กูให้ซ้ำทัวร์เลยคังคะระเบิดไถระเบิดไอ้นั่นตีบ้านไอ้นั่นตีป้อมมึงช่วยกันตีอันเดียวกันได้ไหมอะพี่สามบอกอย่าสอนกูสอนฮาร์ดไม่สนกูจะแทงรู้จักอมตะปะวอสตาร์กแอมอมตะตีบ้านตีคนตีบ้านตีคนก่อนโอ้ยเรือมาไม่อยู่เลยเทียบพลเรือเอกกังก้าพลเรือเอกมันจะสู้พวกนี้ได้ไงวะเอาที่เกือบตายอยู่ได้เหี้ยแล้วก็จีไปเลยครับเรียบร้อยเกมแรก CK สู้เดโคไม่ไหววะเด็กนี่แล้วไดบ่อแม่งเลยโชว์เป็น1 ดอกสนจริงๆเกือบแพ้นะไอ้เจเน็กจะหลายช็อตแล้วไม่ได้เลนไม่ได้แบ็คคิงเลยโคตรหนักอ่ะแต่พี่สามแบกจริงว่ะแบกตั้งแต่ตอนเลนละ16-2อ่ะฝักหน้า1-10ทัก08เนี่ยเนโคแม่งแบกทีมแบบมีสาจัดให้ดูดิ10 นาที CK 5,600นะเว้ยดอเบเกอร์3,400ยังชนะ Holy shit รวยจริงเนี่ยพุทธวาร์ป8 นาทีอ่ะมันใช่เหรอวะผมว่าแน็กคีย์บอร์ดไม่ดีว่ะจังหวะแม่งไม่เป็นไรผลลัพธ์ยังดีอยู่ Too much about the draft, what the idea was going on for Azure, but we see it worked for them. Sure, it was a nail biter towards the end, but they did really well in the early games. No, I think they really did. I think เนี่ยทัดคิงยังคิงอยู่อ่ะของจริง You think about it, I guess. So I don't know why I didn't, but I'm stupid. But they were able to play through that lane. They were able to deny TA agents. That, and combined with the early rotation from both supports before GPK hit 6, was really big. TA never hit a point where he could come to the safe lane and kick the Leister out. That's typically what happens when you have a mid TA versus Leister. Is she's the only one of the only mids that does enough physical to kick a Leister out. But Azure, they played it perfectly. TA never had to that snowball, and they were able to control the entire bottom side of the map. It was a phenomenal lineup. Sorry, if you go, Huh? I know that you are hyping up a lot of the players, especially เขาซื้อแล้วแต่ว่ารอกำลังจะเชื่อมมันกับ YouTube เข้าหน้าก่อน Sustained for days. You had the Pugno Lightstring, you had the Dawnbreaker, you had this Necro later on in the game with the double heart and the Lightstring with the Infest. In these fights, the ones we're watching right now, it feels like betboom did not have damage to take out any targets before they could even get to the point where their heroes were strong enough. Like we mentioned, TA never got access to her ancients, she never got to kick the Lifestealer out of bot lane. They were just running into betboom's heroes without any damage for them to fight back. The TA was not strong enough soon enough, and it was great to see. And again, I have to point out, every time betboom does not have a clean initiation hero on Pure, their games go to minute 60, their games look like this. It feels like they fold over in the early game and they just have to take some time and farm back. I feel like the best course of action they could have taken was probably get an earlier Blink Dagger on the CK and try to fight around that, but what happened, Roman? Well, you just said every point that I wanted to bring up. Wait, I got a question then instead, because Nightfall, we've talked about it time and time again, every time we see betboom play, is not that he's playing for his KDA, but his KDA always looks fantastic at the end of a game. He always comes into fights and he's coming in at the perfect moment. He's using spells in the perfect way so that he is ending games, 22 and whatever. But this game, it felt like he had those uncharacteristic deaths on Chaos Knight, that he was getting caught out, that it felt like he wasn't playing the same way Nightfall is expected to. I mean, I think this is their weakness of this team, is when Pure or GPK doesn't have like their best games. Like they rely so much on the Nightfall, like having this Blink Dagger and like being active in this game, but he wasn't. He still goes for the safe play, like for the safe items, and this is what they needed this game for, like to make stuff happen, because this Pure hero, like Honkai, he's the follow-up. He can't really be initiated, especially when he's playing against us, Dawnbreaker and Kogna, like it's already very hard for him. And considering the TA lane didn't go so well, and her farm is so low, like they needed some other hero to be able to do that. I mean, this fight was absolutely crazy. It could have gone both ways, either like easily.
Yeah, because I felt like betboom had found a way back into that game. I mean, when they used that refresher on Phoenix to get the double supernova when Azure were pushing mid, like the signs of life were there. They won the team fight. They got the Aegis afterwards, and they started to apply pressure of their own. But this fight that we're watching right now, it's just a matter of experience. You know, it's buybacks versus buybacks, teams taking risks versus teams taking risks, and Azure's experience paid off in that long fight we just saw. Yeah, we're having the post-game stats here on the screen. Ali, the double heart as well coming out from Necro. We weren't too sure what the payoff was going to be in the long run, but it won them the game. I guess on Necro, like, you have the egg, so it makes heart a DPS item, and you have one of the best items in the patch, so you got two of them, and as Effie was saying, like, they have so much heal. They have Necro heal, they have the Lifesteal Infest, they have Pugna, they have some tough saves. Like, it's not easy to go into this lineup. I think something that betboom need to look at in the next game is like using their timings a little bit better. I think there's a point in this game where they had the Agnes on Kunkka, they had the Nullifier on GPK, but they sort of like, they took a fight where they didn't even get to use Egg, and like Azure was the one hunting them at the time. I think it looks like as the game gets later and later, like if they don't have this clear initiation that Effie was talking about, it's a little bit more chaos into their game. They can't go for their strategy. Yeah. Well, we want to hear a little bit more about it as well. Not that I don't value your opinions and what you guys have to say. I just know Purge loves to go into great detail about certain aspects of the game. Thank you guys. Yeah, we were scratching our head a little bit about the Lifestealer, hero who hasn't been picked very much up in this tournament, but I think it was a perfect circumstance once we get to watch it back. If we take a look at some of the clips, some interesting things the Lifestealer did. Great laning stage, pressured this tier 2 tower in 19 minutes. He did die this time, but he's got some really good advantages against some of the common heroes that we're seeing a lot in this tournament, namely Kunkka. In this case, the X actually does secure his death, but once he respawns, he TP's top, he runs all the way back, and then they secure this tier 2 tower at a really early position. And this means that when they take Roche on the Radiant side of the map, it's harder for betboom to get there without them noticing. And ultimately, one of the biggest advantages he had is Rage against the techies. This hero here is someone that was really strong 6 months ago because he jumps in and then he can protect himself easily. But with Rage, it's just child's play to kill him in the team fights. That hero's taken out instantly and he can win the rest of the fight as he wants. And here's another crucial moment. 28 minutes into the game, this is when TA picked up the Nullifier. And this is an item that really counters Necrophos here because it removes his defensive mechanism. And then we get to see him infest. That's giving more HP to one of his allies who's dying. Heart is good in this meta. Well, Infest gives you a similar amount of HP. So if you can keep your teammates alive in these crucial moments, it's going to win you team fights. And on top of that, he's doing percentage-based damage. Again, tanky heroes are popular. Percentage-based damage is very good. And this just culminates with his nice open wounds shard talent, which gives a nice amount of lifesteal to anybody in his team that's killing heroes. That's what pushes him over the edge, and a lot of these team fights lets him frontline for his team and secure things to eventually win the game. Beautiful. Thank you so much, Purge, explaining a little bit more on that Lifestealer pick. The fact that it's something we're not seeing very often, but it can be a massive answer to issues that other teams are currently facing, Effie. Yeah, and to have the confidence to pick a hero that a lot of teams may have abandoned or overlooked at this stage of the tournament says a lot. I mean, we see this with this Lifestealer for Azure. We saw it last series with the last pick Void Spirit with Gaming Gladiators. But the teams that have faith in their ideas and just play for the game itself, they're just very impressive to watch. Yeah, betboom have an idea of what they want for the game as well. Unfortunately, it didn't work out for game one, but we're going to learn a little bit more about them and one player in particular, Toronto Tokyo. betboom trying to push. Good luck, you know? We got some luck yesterday. No, absolutely. It's so difficult to push into this Willow, into this Marcy catch, into the Ench, just throwing impetuses with huge damage from range. Pushing high grounds in this patch is impossible. Give me your best take. Okay. How do you push? How do you push? Yeah. How do you get to place all 5 betboom heroes perfectly? Let's say they can go wherever they want. If enemy team has like goal to defend their base, they can do it forever, I feel like. How are you going to place them? Nightfall up front and center. Okay. Which is tough because Pudge has the Aegis. Because he does not buy back. You have Undying right behind him. Willow is tagged onto him there. And then you get the double hit because Willow's 25. But no! Instead, just step up, and that's already a tier 3 tower gone. Wait a minute now. The hook, the connection. Q, he's in trouble. Oh, betboom, have you actually done it? If you have any opportunity to end the game, you try your best.
It's quite inspiring, honestly, for betboom to see this happening. Okay. Nightfall, get out of there, but the cheese, the save come out from the IO. Pure, he's in no man's land. One more damage to him. Look at the Desolator. The hits coming in from the IO. GPK comes out, goes for the disarm, and then the back away. Our plan was I had the Aghanim's and I will spam them and then I will go in with Blade Mail. And also we had a buybacks and they didn't. Tricks for the trade, chasing, they're waiting for Makoto, wants his moment, and they find him. Is it gonna be enough damage? Yes! They take down Makoto. Can they get any more though? Nightfall, the hook, again, Pure, he's on his man. Can they bring down this Willow? Goes for the walk away. And the damage coming out, the IO is doing so much of it. Save and Nightfall doing it all together, but they managed to kill off that Muerta. Now the buyback looks for more Toronto Tokyo with his Ags. Yeah, it was really good staying behind PL. He's strong the base. I like that. On this Undying, 10,000 HP on Toronto Tokyo, looking for more. betboom, they're gonna claim the game. How do you do that? How? I really hate losing. It's for me it's like impossible. And I love winning. I want to be in the history of Dota 2. I want to be like one of the greatest players in the world. But you know, it's competition. Sometimes you lose. It's okay. It's not easy to win. All I want is to face Spirit in Grand Finals. It will be really hype. That would be a pretty much hype matchup. Stumbling over my words, just thinking about how hype it is. And we had Team Spirit and betboom in the final. I mean, Toronto Tokyo, he wants to go down as one of the greatest players. He's already won an Aegis as a mid laner. He could potentially win another Aegis as a +5. I mean, he already is one of the most impressive players we've seen in a very long time. The Team Spirit's TI-10 win, we all saw True Sight, we all watched it. That call, that final game's draft call came from him. This is a player who has a lot of ideas, he has a strong voice, and he brings it to the team. So his transition to position 5 from mid just felt so natural. It just felt like he fills the leadership role in a way that a lot of other players who may switch roles couldn't. How do you feel, Aoi, about this transition for Toronto Tokyo, especially when we see his heroes? I mean, we saw a recap of his Undying, how unkillable it was, and then his Phoenix in the most recent game. I think Toronto Tokyo's strength is that he has like unending confidence in whatever he does. I remember after TI-11, he just came up to us at the after party. He's like, I'm going to be the best 5 in the world. And he was believing it. He spoke with full confidence. He's like, all the 5 suck. I'm going to be the best. And, you know, honestly, he's playing really well right now. I think it sort of goes into the game. Like, when he's able to show that confidence, you see him running with these Undyings, hitting buildings on +5 with 10,000 HP. Like, it's something that is a very positive, unique trait, I'd say, about him. Do you think that transitions into all the players on the side of betboom, Reza? What? The confidence that. I mean, for Toronto, like it really helps that he has all his like skills from the times he was playing mid, right? And right now, this transition to the supports, like all the supports right now, are having such a big impact in the game. So it helps like that he knows how to find those farm. You know, sometimes like on this Undying, like he's running around with 15,000 HP, like get to play this insane Undying like he used to from the mid like heroes right now, and it really helps, you know, having that experience from the mid lane, and we see the teams walking up on the stage already. Yeah, there's a lot of fans for both teams here. Azure, betboom, game number 2. Some changes, Effie, that you really want to see for either side, either for Azure to double down on and get the win on the series for themselves, or betboom to make it another game 3. And I think Azure's plan worked out really well. The Necro looked so good for them. When I watch Azure and they impress me the most, it's when they have that frontline tanky, unkillable core, whether it be a Bristleback or a Necro, and they just play around it. They don't have to take fights by initiating or smoking. They force the enemies to fight into them because their laning stage is actually quite strong, probably the strongest out of the entire Chinese region. So they're not one of those teams that you can break in the laning phase. So for them, you just respond. You don't necessarily have to run back the Necro, but to be able to, for example, pick the Dawnbreaker into a Chaos Knight, we saw how bad that lane was for Dawnbreaker, but still win the game, still have an effective performance, nothing to change from there. Was that lane bad for Dawnmask? Yeah. I feel like his lane was completely fine, no? He was like 2.5k net worth behind. Yeah, but the Tusker left to play with the Lifesteal, and they rotate on mid, he was left alone. Because I think like
this is how Azure want to play. Like they want to be able to leave Chalice alone. I remember watching them versus Extreme in the qualifiers. He had timing. He was playing like some off-lane 5 invoker, and he would rotate with F by around the map. They killed like all 3 lanes. I think they're really happy if you can get out of the first part of the lane and then start roaming with the double supports. Do you feel that Azure is a team that ends their laning phase a little bit earlier, or they're just more active in that early compared to a lot of other teams that we've seen so far at TI? I think they're really good at identifying like which lane they want to play through and like moving between that. Like we saw in the last game, they identify mid. Do they have like a weak point? Our Necro's level 6. We're able to punish that, take mid tower, and then they just sat in the enemy triangle and kept pressing through this Leister. I think how they do that is really good. And for the betboom, I think the small adjustment that they could be thinking about is that picking pure hero early, like they did before in the previous series, where like the Spirit Breaker was untouched during the first phases, so they could easily take that instead of taking Chaos Knight, so that the role that could be taken for the next game. I know throughout this year, as you stood in for betboom at some events, do you think this is มีขอไลน์แล้วอ่ะผมนั่งพากไม่ได้แล้วแมวมาจองผมต้องยืนพากแล้วอ่ะ I think they're very different. Like I think they're improving with every tournament, and it's mostly never about skill for this team. It was mostly about the psychology and like how they think of themselves, right? If you think that you're number 1 and you have to perform to that level, then it's very hard to have that pressure in the game and deal with it. But I think right now they're chill in that sense, and I mean you can see that they're playing till the very end and they're not giving up. When I was playing with them, in a few games. You can say that was past betboom. This is a whole new. Yeah, this is the whole new betboom. The content they seem to be different, but going into this TI, Toronto Tokyo mentioned that he expects top 4 placement. แล้วคือปกติไม่มาเลยวันนี้ว่ายึดที่วันเนี้ย He sees that they're capable of. That's what he thinks that they can do, and I really feel like throughout the year, you've seen them progress as a team, right? Not just in terms of the way that they play and shaping their identity, but just in terms of determination. Because I recall there was the betboom Dacha tournament a month ago or a couple of months ago, and they got eliminated early from that tournament, and that was their namesake tournament. And a lot of the eliminated teams opted to stick around and just enjoy it, but they left early. They left their own tournament early just to practice for the upcoming Dream League. ต้องนั่งข้างๆได้ยินปะฮัลโหล Azure Ray versus betboom team. Game 2. กล้องมาข้างล่างด้วยเหรอ Got some cheers from the crowd there. They're just hyped to see some more dough to keep the action rolling here. So for game 2, we've talked about some potential changes. Straight up, betboom don't have first pick, right? They're going to have this reaction for themselves. สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนักพากย์นักพากย์นิกษะและแมวสโมกสวัสดีหายเลยคุยคนดูหน่อยลูกลูก I mean, if it's one of the highly contested heroes like Centaur or Spirit Breaker, then absolutely first phase it. But if those heroes are taken out of the pool, I think they should just go for the meta picks that are still available. But you can have more creative initiating heroes for Pure. I mean, we saw Team Spirit very effectively play Axe. We saw them very effectively play Night Stalker. And those 2 heroes do fill the same vein in leading the tempo of a game. And Pure is a good Axe player. He's not a bad Axe player by any means. ดูคนสร้างเรื่อง ดู If you get a meta hero, you can pick it early for Pure. If you don't, maybe you can wait a bit to give him a better matchup, and you get these matchups on like these NS, the Axe. Like these heroes are a bit more greedy. The reason why they're not as meta is because they're normally easier to punish. But if you pick it a bit later, เมอร์ต้าเจอ CK ว่ะ เอาว่ะ then you're gonna have a good lane for Pure and then they'll be able to pressure that way. Yeah, I'm looking forward to this as well. Like they decided to go for the road for with the Chaos Knight as well, like for this game, and I mean it's looking pretty good because they banned the Spirit Breaker and Centaur, so there's an S opportunity for sure. I think their second pick right now, they've got the CK. ขออนุญาตเอาที่คืนล่าง leave their offlane and carry flex to the 24, and then you can sort of see because CK is a hero that does what F was talking about. He's tanky. He has a strong lane. He can be a pure hero from the offlane, and that way they can focus his next man for GPK's hero in the second phase and sort of play with the idea that ถ้ากลับมาแล้ว the CK they overcommit in the offlane. We're just going to put it in the safe lane, stuff like this. FY เล่นเบอร์ต้าแพ้เลยเหรอ I wonder what this Naga ban is about. I think it's generally just a CK. แล้วคือมึงปล่อยเมอร์ต้าแล้วมึงไม่แบนทัชด้วยนะมึงโดนเมอร์ต้าทักแล้วบอกเลย CK doesn't have any AoE for her. Makes sense.
They banned it in the last game as well after picking up the Chaos Knight. So seems to just Let's go Tusk able to get that in the first phase picks. แต่ว่าทักมันต้องทัก5เลย So Willow finally comes out. I mean, Willow is a hero that's been popular throughout the entirety of Let's go Tusk King up until now because she's so strong as a support, and now there is the flex to carry that we see, which is really potent against Muerta, whose flex is still open. But even, let's say this were a CK Dark Willow side lane, if this were the offlane for betboom, this is a very high kill threat offlane. So even if that's revealed early on, I do like the adjustments here made from betboom. Alright, Razzle, so just hypothetically, this Muerta Tusk safe lane. What lane would you want to play versus this? Because I was trying to think the other day about like what beats this safe lane, and I could not come up with a single thing. I think it's pretty hard. I think the only way I can see, like not even winning, but managing to deal with it is like picking some Darkseer lane, just keep cutting waves, and you know. Like you're trying to split them up, like make sure they can't use a tag team. Yes. I think it's just way too hard to straight up win that. I was thinking like whether you could like try to pull waves and stuff, but the thing is like Tuskar's so. จริงวันนี้พรุ่งนี้ครับ จริงพรุ่งนี้ tag team hitting you, take a lot of damage. If you get and Muerta can connect, right? Yeah, Muerta's really fast to connect. And you just can't fight into the safe lane. I mean, a lot of teams are not putting in the safe lane, but it's just like when you have these two heroes, you have the option. Again, with the Dawnbreaker Tuskar, another very stable lane for them, I think. I think this lane just gives them the option, from what I've seen, to play away from the offlane. Like Chalice is one of those players where he's actually pretty happy if his other two lanes are going well, and he's just like doing his own thing. Dawnbreaker lets him join up just off level, so he doesn't have to have too much farm, and you know that frees up F5's game, who I think, from what I've seen, is like one of the best roamers. I mean, as always, but he's been roaming really well through the qualifiers and this tournament. Did Azure play ever like position 5 Muerta? I think it's pretty strict that is going to be the carry hero, right? They have played it plus 5, 4 and 5. They have? This tournament, yeah. Oh wow. That's a really good pick for them then. Every time you add these flexes for a hero like Muerta, it just increases the value. Because like look at betboom, they're trying to draft a hero, they don't know what they want to counter right now. They feel like, okay, we can put the CK versus Dawn, you know? Nightfall is probably happy with how the lane went, you know, he has good farm, but you don't know what the next hero you counter is if you have this, you know, this is supposed to be one of your stronger picks. But on the other hand, for betboom, you get this Phoenix plus Willow, which I believe are the two strongest supports in this patch right now that you can build into your draft early on. Like your team fight is going to be impeccable. You have scaling all the way up until late game. You have catch with the คอมโบทัสกับเมอร์ต้าไงคือเลนมันโหดมากครับคือเมอร์ต้าแครี่กับทัก5คือแทบไม่มีตัวอะไรสู้เลนมันได้เลยเพราะว่าตอนเวล2อ่ะมันโดนแท็กทีมใช่ปะแล้วคือมันบล็อกทางแล้วเมอร์ต้ามันก็ยิงกลับมาแบบดาเมจมันแรงมากต่อให้เป็นตัวสเต็งถึกๆมันก็โดนชุดเดียวตาย Just something like CK with a blink or a mid hero offlane that like actually forces a fight. I feel like the shortcoming Void does it really well. I feel like the shortcoming of this Kunkka in the offlane is the fact that like X is a very slow initiation. I think you mentioned Reza, like this is a follow-up hero. You don't want to start the fight. It takes a long time to get into position. CK offlane. If you have something to force this into the Phoenix and Willow team fight, then I think, you know, they just added the Faceless Void. There's a lot for Azure to fight through. And this Void is really cool to me because if this is a Tusk plus Dawnbreaker offlane, Void is one of the heroes that can play into that, right? If they use their combo with the tag team plus Starbreaker, you time walk off the damage. If you get trapped in shards, you can jump out of it, and you have a strong support in Phoenix to back you up. So all of a sudden, Tusk and Dawn seems countered. And of course, you have this massive team fight potential coming out with your egg into Terrorize, into Chronosphere. You also have a way to play into the Muerta because when she ultis or BKBs, you can just chrono her and opt to hit her team instead. Yeah, as you can see, the betboom values GBK here way more than pure here, and they kind of decided that they don't really need this flex to be the very end, you know, to keep it to the very end. I mean, for the Dawnbreaker, there's like one build that I enjoy when I was playing him against the Void, which is like just Russian Aghanims, you know, or like going like Reeves Aghanims, and it reveals a lot of like, you know, this Void aggression with Phoenix. That's already taken a long time for the last pick, trying to potentially decide how much of this Muerta flex they want to reveal. I think it is just like sort of the most important pick from first pick. It's a pick that's like your strongest. You have 18 on the draft order, and they go with the Luna, so that means it's probably a Muerta. I would say probably Muerta 4 and Tuskar 5. Not too sure. They could flex the supports a bit, but I think Luna has sort of shown herself as like a very stable laner. ครั้งนี้เมอร์ต้า4แล้ว Veke picked it up. Like he was able to do really well, like even against really strong lanes. It also gives them tempo, right? If this Luna has a good lane, they can just play around their
Somnus hero, whatever it is, and just take buildings. Similarly, what they did in the first game, they forced betboom to fight into them. However, though, this time around, it seems like betboom have much better tools into fighting into them. Like, if they do decide to 5-man really early with this Luna and go for an objective, all of a sudden you're worried about the Chronosphere threat, you're worried about the Supernova, you're worried about the Bedlam coming out from Willow. But I think this time for betboom, they have slightly weaker lanes compared to the first game. Because this Luna Tusk seems like a very strong lane, I said, like especially Dawnbreaker and Muert. I think it's a very good matchup against Void as well, and Phoenix. Does that mean that both teams right now looking to mid laners to round out their drafts to bring it all together? Who's going to be revealing first? Azure as well. They're going to be picking out of this spanning phase. I think they'll look for a hero that lets them set up the Dawnbreaker ulti. They just want somebody to start some fights for them. Is Earth Spirit in the pool? I think Earth Spirit can be good if they have enough bans. Honestly, like the Dazzle's still in the pool, so it makes a lot of these melee heroes hard to pick. And there's also the TA. These are the two heroes that it's hard to pick melee heroes against. บอยเป็นทีเคซัพพอร์ตแล้ววิโรแครี่เวอร์ไปมันก็จะอะไรขนาดนั้นนะก็บอยแครี่แหละ CK ออฟเลน จะโยกอะไรเวอร์วังขนาดนั้น Yeah, actually they could do Dazzle themselves. The hero doesn't really lose many mid matchups, right? เทียปักพี่สัมปะ It is a hero that sort of sets up for the Dawnbreaker. It is, from what I know, a bit susceptible to some counter picks this patch because the hero starts with 0 armor, it doesn't trade that well. But it's, you know, I think it's one of Somnus' Siggy's. He's going to have a lot of impact with it and scales really well. I wonder if DVK saw the Quinn's game and thinking about Void Spirit now. Looks like a pretty good idea. You know, one of the builds that's been happening for Puck is like they get the Maelstrom eggs into Mjolnir late game. And the hero will actually carry fights really hard with the Aghanims. He does. It might be something that they look into this game because you have all the Temple from the Luna, the Dawnbreaker, all these heroes, but they will get outscaled by this Faceless Void unless you have more scale. I mean, once again, Azure lineup have like 2 saves to protect their Luna. They have like very good timings to push the high ground with the Aegis. And for betboom, they need to, like, I think they need to find a way to. betboom ไม่มีอะไรกันบ้านเลยถ้าลูน่าได้เอจิตมีบัตเตอร์ไฟสักชิ้นนี่คือตึงเลย I like Earth Spirit or Tiny for betboom. Just some kind of a melee stun hero. I mean, the DK, we forgot about him, but that was the classic Puck matchup. I think that if you have some strong frontline hero to set up for these chronos, you know, suck some damage to yourself and just have a stun to play off of with your team. All of a sudden, you're not so dependent if you're betboom on these really long cooldowns, on these supernovas, and on these chronospheres. And this is a traditional counter pick mid, so I mean, I do like the DK. We were talking about this in the Gladiators Liquid series, right? We're like, oh, they could go DK, but no one's playing him. What do you know? Elimination game, pick the DK. I think usually what this hero suffers from is usually a lot of the 4s and 5s have too much damage from early. Like imagine like betboom supports playing DK against this, but the supports on Azure are actually not that high damage for a long time. So he's gonna get away with doing his DK unless Chalice gets a good ulti on him. I love this DK pack as well because of their supports. Like they have such a good damage just to follow up, and they have like these 3 heroes that can run around and do stuff in the game, and they have both cores and the silent just free farming. Yeah, for me both drafts are quite even. Like I see the strengths of them and the weaknesses of them, and the weaknesses of betbooms are, you know, like Roman mentioned, the side lanes are weaker. They're a little bit cooldown dependent, and DK can get bursted on early in the game, but they have overwhelming team fight. The team with overwhelming team fight. อันนี้เป็นเรื่องมาเคาน์เตอร์พิกปักล้วนๆเลยแล้วมันต้องการตัวเปิด Alrighty, we got another coach interview to go over to before we jump into game number 2. Hello, I'm sure you heard this joke before. A Spanish man and Chinese man walk over to Lanham, the well-endowed. Let's ask him about this draft. Lanham, last game, everyone was in the edge of the seats. We didn't know what was going to happen. Were you feeling the same, or were you confident in your team's abilities the whole time? เกมเมื่อกี้คุณรู้ไหมว่าคุณจะชนะมั่นใจในทีมหรือเปล่า观众们都看了心惊胆战，就想问你当时是什么样的一种感受呢？我也心惊胆战。It was the same for me. Okay. Now, เอาวะไม่ได้คิดว่าชนะว่ะ some of the Chinese memes, right? So, last game it looked like a max muscle kind of game. Yes. Is this game gonna also be a max muscle game for you guys? เกมนี้คือกล้ามเนื้อแน่นๆเลยเกมนี้จะกล้ามเนื้อแน่นๆเหมือนกันเปล่า然后这把我们会不会再次看到这个肌肉刀塔呢？这个得看选手怎么打，好吧？其实上把对面我感觉打得挺憋的。It depends on how our players are going to play it out because I think last game the opponents kind of made a lot of mistakes as well.
บอกว่าเกมเมื่อกี้ฝั่งตรงข้ามเล่นพลาดเยอะอยู่มันขึ้นอยู่กับว่าทีมเราจะเล่นยังไงแต่คนจริงโคตรเยอะ Thank you so much, Avo. He tried so hard. They got there in the end. I like how Jin was able to, translate what the flex was. By the way, but we're here, game number 2, a very different draft. Lanham playing against DK this time on a TI stage. Oh, the memories. It happens. First DK game with a TI tournament so far. That's right. And surprising, it's a tanky hero that sits in the front. You think like hard blade mill. Why not pick Dragon Knight? And it's mostly because he has that built in. So when you buy the heart, it kind of is like redundant, and so he doesn't do anything special that like a Primal Beast or a Bristleback does. They do a lot of damage, and Dragon Knight doesn't do the damage. In our last game there for Liquid and ก็คือหาร3ด้วยเหรอเลเวล the Quinn Void Spirit come out, which was a classic counter to the puck, and now again we're having the DK come out as a classic counter to the puck, and both heroes that we haven't seen a whole lot of. As you said, this is the very first DK pick, so but the reason why that we're seeing here, it is an absolute classic. You go for this instant stun, as we call it there, on the Dragon Tail, something that is very reliable when it comes to controlling up this pesky puck, and Somnus going to be playing a very different game compared to the previous one. Necrophos, you're just constantly in their faces, and they're sort of like dealing with you and trying to damage you the whole time, and you're just healing through it. Somnus now has to play a little bit more of the cat and mouse game of just don't get caught. Yeah, one catch and he's dead. All 3 cores have a way to stun you for multiple seconds, and chrono and stun from the 2 other strengths. แต่สมนั้นมันเล่นปักเจอ DK บ่อยแล้วนะมันก็เล่นได้แหละประสบการณ์มันเยอะอยู่ Has Sunray for damage, so anytime he gets caught, he might die if FY is not there to save him. Well, the other thing that I can sort of talk about here as well is going to be, a lot of people talk about the new type of DK build, and people thought that it was you that ran it first, Gunnar, but you told me that it was actually Moo. This was originally Moo's build, the Manta Aghanim's. Do you think it's a good game for it here? Yeah, it was something that we cooked up together, and so he told me to buy it, and I bought it first, so we both take mutual credit for that. Okay, and, I like it. The Manta, I think, is really good for how the meta plays out right now because it's very slow. It's hard to have high เมตาออกเมตา DK มันเก่งอยู่ Very fire. Not even close. Sorry, observer. It's okay. Yeah. It's okay. Yeah. Keep them on their toes. And so. โอ้ยโอ้โหปักเจอ DK เป็นไง Unbelievable. โซโลคิวแม่งเลย It's debatable. Somnus is going to go down. Level 3 DK finding that kill. Interesting. ประสบการณ์เยอะแปลว่าโดนโซโลคิว Also really bad. The puck also died, I think, 3 times. อยู่ในเกมแล้วไม่อยากฟังเสียงแล้วดูเพลินไปหน่อยตอนแรกฟังไอ้นี่โค้ชหรือนานๆกลับมาเล่นแล้วมันไม่เครียดวะก็ใช่แน่ๆเขาบอกเลย DK โซโลคิวอย่างนี้นำเยอะครับมันตั้งใจเลือก DK เขาจะพลิกปักอะไม่เจอดับบิโลตีไม่หยุดเลยมันน่าเล่นเหนื่อยหน่อยนะเจอ CK ซ่า2เบเซอร์ด้วยแต่บอยก็เหนื่อยเหมือนกันบอยน่าจะเหนื่อยนี่บูจบตายเลยไม่มีสโนว์บอลจ้าเราวิโลไม่อย่างตึงแค่พอแล้ว2เบเซอร์เหมือนกันเลยวะให้ยุคนี้ต้อง2เบเซอร์เหรอวะมันก็ออกเลยเว้ยกลายเป็นนี่แล้วโดนล่าไปเลยชุบชุบชุบ
ชิวๆกดกริฟคนละยำโดนกริฟนายหมดเลยเชื่อคนเน้นโคตรเซ็งอะโดนไงกองไฟแล้ว3เหนื่อยแล้วเลนโคตรหนักดับเบิล6แล้วครับ DK กดดันนี่โคตรยากกับปักเจอเนี้ยเพิ่งเวล5โอ้โดนคู่เบอร์รี่ไฟดูหน้าตายเองวะเนี่ยโอ้โหดูหน้าตายเองเชี่ยจะ2-0ไหมเนี่ยนี่ยิงไม่โดนอีกไม่โดนวอล์กติดโดนเรื่อยๆอ่ะยาวิโลมันยิงไม่หยุดเลยดูดิจิ้วไม่หยุดป้องมาแตกละลูน่าเจอดาเมจไม่พอเลยไม่ตายแล้วทีไม่ถึกมาก 4Kจางโซโลคิวแล้วจ้าโอ้ยตายอย่างนี้เลยเหรอไอ้เจ้าโดนปลายนี่ตายนะ What the fuck ไม่โดนบัตรเกเนตตายเนี่ยแต่ก็ไหนบอกเลยอย่างนี้แย่ DK 8 นาทีบิงกว่าไปเกมหน้าเลยก็ได้นะน่าจะไปวันละไปเกมหน้าเลยน่าจะเลยยำละโอเครูนด้วยไม่ตัดด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวกูบิงก่อนเจอกันทำไมมันอยู่กับป้าฮะเธอไปทำอะไรไม่ทำแล้วมันนอนอยู่กับเขาทำอะไรมาเลยงอนว่าดูเห็นจ้องไว้อยู่ทุกหัวแล้วน่ารักเห็นแล้วของเราเกี่ยวใช้ตรงเกี่ยวอะไรนะเวลากลับมาเกี่ยวใช้ตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ลากพื้นโอเคว่าน้องแพรDK กันนี้น่าจะไม่ดัดป่ะว่าโหแล้วส่งบิงเลยครับ Blink
9 นาที DK Dire's mid tower won't last much longer. Consider it a challenge. Interesting. ใครไหวไปก่อนเลย Blessings upon a loyal warrior. นี่คณะเทียบีนี้ใช่ครับนี่ครับเกมดีๆสุดยุคนี่แล้วเคลูนนะโอ้ยตายไปเลยปัก Oh, you thought you were winning? What the fuck man พี่สามกูแปลกๆแล้วเจอดาวิโล่เลยโอ้โหเน้นเลยนี่ผายแล้วเกมเมื่อกี้สมนัดแบกทั้งเกมนี้สมนัดเลนแตกใครจะแบกวะเนี่ยดูหน้าเบอร์เซิร์ฟมันออกเลยไม่ใช่เดี๋ยวทักล้าอีกคนโอ้โหเที่ยเรื่องเดินมาต่อย1 ทีจะไม่ให้ปาฆ่าด้วยปากิ้งอยากได้มิดเบสอยู่Dire's top towers get beat down. โอ้เรียบร้อยเซฟไม่ได้ตายหมดโอ้โหเชี่ยโคโน่เชี่ยทีมไฟท์แบบสู้ไม่ได้เลยอ่ะแบบทิ้งคลีนอ่ะวอยโคโน่ทับแล้วดาวิโลมันอันติโดนหมดเลยนี่ไม่ได้จริงหมดดีเครวยไปเว้ยดูดิไวรัสแล้วอ่ะ13 นาทีปกติแบบมันเพิ่งได้บิงกันเองนะนี่เป็นบิงไวรัสโฮลิชิเซอร์มูนไรเดอร์13 นาทีเงิน 5,000 ฟาร์มยาวอ่ะเดี๋ยวไม่มี3 เหรียญไม่ฟาร์มไปด้วยโคตรเหนื่อยGuess what's happening to Dire's bottom tower? 5 in a row. Yes. แครี่รับอ่ะแครี่รับแม่งไม่รับเลยดิขอจะเอตอส
เค้กมันโหดจังวะ Dire structures looking fortified. The Dire best do something about that bottom tower. Dire's bottom tower's getting their business. Guess what's happening to Dire's bottom tower?ขาดบ้างเลยกลางมาเคาน์เตอร์พีกกันดิดีเคลัสพีกทำยังไงได้อะเป็นเราเล่นเราก็โดนหนักโอ้โหโดนอย่างนี้ลาก่อนน้องๆจบแล้วไอ้แค่เกมนี้เกมแรกกูสาบแบบปีศาจร้ายมันสองยับหมาเลยจ้าปักมันโดนหนักไปเว้ยมันเล่นไม่ได้เลยเงิน16,000นะแล้วคือไลน์อัพแม่งทีมซ้ายแม่งถึกเว้ยพาไปคิวแล้วบอยเข้าลูกเก่งมากเลยเก่งมากเลยก็17 นาทีไม่แย่มากแต่ว่าเหนื่อยเนี่ย CK วินวอล์กอีกก็มากระทืบปักอีกRadiant's mid tower's coming apart. โลไม่ส่งแบ่งทีมเกมนี้มันไม่ได้อยู่ที่ลูน่าแล้วมันอยู่ที่เพื่อนมันคือมันเล่นแบบตัวเซฟอย่างเงี้ยเล่นให้ลูน่าเนี่ยแต่ว่าทีมมันไม่มีที่ให้ลูน่าฟาร์มทำไงเจอกับ CK วอย DK ใช่ฮีโร่ที่ลูน่าชอบสักตัวคือตอนนี้แค่เจอโคโน่ก็เที่ยแล้วนี่มีโคโน่แล้วมีดาร์วิลโลมี CK มันไม่ง่ายเลยทางเดียวที่จะชนะได้คือมันต้องชนะตรงทีมไฟท์แล้วได้เอจิตแล้วก็ได้ไอชิ้นใหญ่มาชิ้นหนึ่งอะมีภาพอยู่ซึ่งโลนี้ไม่นับต้องโล2มีเคใส่ถึงโกโบมันรวยถืออะไรก็ได้โกโบมันดีอยู่ล่างมังกรเลยได้โลแต่ได้โลนี้ไฟยังไม่ชนะด้วย
ไม่ต้องคิดจะช่วยถ้าโดนปล่อยแม่งตายไปเลยพักบิงแล้วต้องเล่นถึงเฟสลิงเคนไปที่พาวเวอร์เทดต้องช็อตเดียวให้ชนะไปเกมนี้ทางเดียวเลยไหววะไหวหรอวะฮัลโหลฮัลโหลโอ้เชี่ยเหนื่อยวะโอ้แล้วเป็นฉากที่ให้เมอร์ต้าฉากที่สว่างมากแต่ว่าเมอร์ต้าซัพพอร์ตถ้าฉากเมอร์ต้าต้องกลายเป็นนางนิมอะคือปีศาจเลยไปดูเอ็ดเงินเมอร์ต้าดีไงมันยังใช้ยากอยู่ครับมันไม่มีแบบเช่าที่แบบใช้แล้วมันคุ้มจริงๆอะมันต้องมีแบบชอบที่มันแบบใช้แล้วคุ้มมากซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไรไม่รู้ Dire's mid tower could use a little help. Trouble brewing at Radiant's bottom tower. Radiant's bottom tower seen better days. ลูน่าอย่าโอ้แล้วสโนว์โอ้โหไม่ได้สโนว์บอลอีกยังไม่ใช่ทักคิงเลยดิโอ้ฉากมันก็ไม่รอดเนี่ยไอจิตมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยไหมไอทักไม่ได้สโนว์บอลเซฟไอแค่นี้ตายไปเลย Let us fight! ตัวบอลยังไม่ได้นำขนาดนี้แต่ตีเกมกันนำแล้วนะโอ้เชื่อมังกรดำสโลจัดดูเลยไม่รู้หน้าเล่นไงเนี่ย The Dire might want to mine. Dire's top tower. You know the drill. No breaking through the Dire structures for now. Have fun trying to bust down Radiant structures now. Dire's top tower's getting beat down. The Dire might want to mine that
tower. อุ้ย Radiant's จะ mid ขึ้นบา tower ร์เลย getting backed up. ไม่ได้มาตรึม The Dire might want to mine that top tower. ผมอยากเล่นลูน่าออฟเลนอ่ะแล้วก็อัพ3 เต็มบัฟให้เพื่อนร่วมทีมได้วะเขี้ยวะไม่เลยเขี้ยวเลยมันต้องมีทาเลนต์บีมดีๆขอทาเลนต์ลบกูดาวบีมมาอยู่เวล10นะดูได้คนนี้ชนะ1-30%ไหมเหรอวินเลท 5-6% นะเยอะอยู่นะ Technical difficulties. เป็น50เหลือตายเลย Radiant's top tower's hurt. มีต้องพลาดยังไงต้องไม่ได้เอจิปหน้าแล้วก็แพ้1 ไฟต์นี่แพ้ออได้แล้วก็ไปวัดช็อตแพ็กออขึ้นบ้านอีกทีนึงมาต้าไม่ทำอะไรเลยฟาร์มเดียวอย่างนี้ใช่ Something bad's happened to the Radiant's courier. ดูเอชก็คือไม่มีทีมเช่นเหรอจะสโมกเหรอแต่ทำมิ่งโลมาแล้วด้วยฝั่งสโมกมาครับไม่เห็นไม่ฝันเปลี่ยนไม่มีเหตุผลโลเกิดแล้ววันโลเกิดโคตรไวเลยสโมกต้มไม่มาวอยมันไม่มาเลยวอยไม่โผล่เลย Dire's mid tower won't last much longer. ไม่ออกเป็นต้าเป็นออกเป็นซี That Radiant's bottom tower. แต่ก็จะได้อยู่มีทั้งวอยทั้ง CK สวยหายไปเลยอุ้ยโอ้โหแล้วฉาบทันว่ะแต่ไม่ไหวโอ้โหเชี่ยมันทำลายล้างไว้ว่ะที่ดีเคเวอร์จัดดีเคมาเขากับสกิลดักวินโล่เลยโคตรแรงโอ้โหนี่ขนาดวอยตายแล้วเนี่ยนะดีเคเวอร์ไปดูหน้าไม่แบ็คกิ้งบาร์เล่นไม่ได้ไหมโซสโลแบบยับหมาเลยไม่วอยอย่างไฟขนาดเลย Dire's top tower's getting beat down. Them Dire buildings are tough as nails for now. แล้วคุมมาหมดเลยเพื่อนขึ้นบ้านอันนี้ฟาร์ม The Dire might want to mine ตั้งแต่ในตัวเพื่อนเลยจัดชุบ Dire's top tower. You know the drill. Radiant's mid tower's coming apart. Dire's top tower's getting beat down. ลูน่าโดนดาเมจไม่ได้โดนอะไรนะมันโดนลักวินโล่เว้ยมันเบสแรมติดไปด้วยจังหวะสตาร์ทตึ้งเรียบร้อยไม่มีแบ็คคิงบาร์กันไม่ได้ก็ถ้าเจนี้ไปก็เรียบร้อยจบเกมโหได้บัตรทอนแล้ว200ดีเลยสัตว์ทุกคนโอ้ยอีกแล้วเหรอโอ้โหโคโน่กดเลยกดได้เลย
มันจบแล้วมันจบแล้วไม่มีทางชนะแล้วเจอไฟเจอจังหวะเมื่อกี้ไปจบเลยอุตส่าห์พยายามจะพิกออฟTrouble brewing at Dire's top rags. Dire's top rags. Trouble. โอ้โหลีน่าเล่นยังไงวะไม่ได้เนี่ยตบคนตายไม่มีค่าเลยจีแล้วอย่างที่บอกคือมันเกินไปแล้วมันเลยจุดที่ชนะได้ไปแล้วหนักไปจ้าคือปักอะดีถ้าเลทเกมอะแต่คือเกมนี้มันยังไม่เข้าเลทยังไม่อะไรเลยมันระเบิดไปแล้วมันเจอดีเคถล่มดีเคมันโซโล่คิวในเลนแล้วมันแบบมันเป็นฮีโร่แบบถล่มอยู่แล้วหนักเลยถามว่าปักดีไหมเกมนี้ดีมันไม่มีตัวดับปักแต่พอมันโดนลากพิกดีเคมันจบเลยIs their inability sometimes to come back from a loss. Sometimes they maybe would get a little bit tilted, but it feels like on this big stage, when most pressure is on them, they were able to stand up to where they needed to be. Do you think in game number 3 we're going to see anything remarkably different? Is it the same type of dynamic? I think they're getting pretty fired up. That's what it looks like to me. You know, Pierre there, he's coaxing up the crowd here. He's feeling good about it. If anything that I would expect to see change, it should just be straight up better lanes for Azure, right? Like you feel like they're going to put more focus into that. Maybe just focus a little bit more on the idea of flex and the possibilities of the matchups that could occur. Right. And you know, yeah, it's a bad puck game. I think giving the puck gets counterpicked, Dawn gets counterpicked by Void. That's all the number ones. It feels like they got really counterpicked in those lanes. And Chaos Knight's probably strongest laner, just blind pick right now in the whole game. Yep. And so they give that away too. So number one response to the offlane Chaos Knight, and it didn't feel like they had any responses. They just kind of picked their best heroes, and it didn't really work out. Support duo as well. You know, that's you how can it goes. Lane and finish. It's nice stuff. Tough stuff indeed. We'll see if the panel can come up with some more answers to strengthen up those lanes a bit as we head on back to them. Thank you so much. This series is now tied 1 apiece. We're going to be seeing a game number 3 for our second series. So betboom, they were dominant in this game. They actually took game 1 personally and they said, we are not going to get 2-0. This is not how we are going to go out of TI. So Owie, betboom coming in with a fire in themselves, and this lineup just snowballed. There was no stopping it on the side of Azure. Yeah, I think it's even better than we on the panel expected. I think, like, I mean, ตอนนี้ทำแล้วก็สวยมันเดินไม่ออกเว้ยเจอมังกรดำ He just completely took over the game from the middle lane. He had, like, I think double his CS, 10 more denies, and he just, everything flowed from there. And there was no comeback mechanism really for Azure. You look at these heroes, Luna needs to farm, Puck needs his side lanes to win so that when he does rotate they can get kills. And Dawn plays as a hero who needs a setup, right? Typically somebody who's doing an okay job on one side of the map will start a fight, Dawnbreaker will ult in, and then you can go from there. But none of these conditions were met for Azure
Azure in this game simply because of how well betboom played those lanes, and of course the solo kills mid by GPK. I mean, I love these little tricks on the lane. GPK brought the blood grenade, and he killed the puck with it second time. Like minute 6 or something, clutch. right? It was very clutch. Yeah, I've never seen that before. That mid player bringing that blood grenade and having that opportunity to like finish the hero. It's amazing. Yeah, and then I mean, he performed like super. Like he outperformed like anybody else like in this particular game. But also pure. Like he was very stable, getting all the pick-offs, like playing like 12-0 or something. Like it's a very solid gameplay from all of them all around. It was the first Dragon Knight of the tournament that we were seeing as well. GPK, not only that blood grenade, what's the word I'm looking for here, Reza? You know, the blood grenade trick. Trick. Yeah, I knew you'd know it. But he did. It's a Dragon Knight first time. Ali, you already talked about how in the drop space, you didn't understand why people weren't going for it, that it could have been this counter. Now we see it. It's pretty big. Is it still a very situational hero, though? I think it is situational. I think they're able to pick at this game because there's not really any damage on the supports of Azure. Like, Murta will eventually get damaged, but honestly, that's way later into the game. Her spells are just like good team fight. They don't do that much. Also, I feel like even this game, like, it performed above expectations. I could even see a game where if he doesn't dominate mid so hard, I saw some Mortas, they would rush like a Veil Discord first item, not even any boots, and he could play with puck, and DK could actually die to that. But because of his lane dominance, like, there was no angles at all to fight this DK early. I think a big reason for the decline of DK in general is he's usually really popular in metas where spirit heroes are popular, when you need that instant stun. And though Puck has made some appearances this TI, he's not that popular of a hero. So if you don't need that instant stun from mid lane, if you're not hard countering anything, you're just a DK. You don't do that much damage, you're not as tanky as you used to be, and you are dependent on your team. But that was perfect conditions for DK to be met. Anything else that really stood out for you about betboom here, Reza? Because this game, we've already said it was a very stomp sort of game. Is there much more to break down and talk about? The only hope they had is like killing the Nightfall 2 times in this game, but other than that, they had like really no chances because of their lineup, as Mira mentioned, doesn't have really like a good mechanic of coming back, especially after you're losing your lanes this hard. Yeah. We have a little bit of a content piece for you guys. Azure, we got to talk about everything that makes them a team. 天使力对我来说，在小时。เป็นเสียงอะไรโดนเลยก็สิใครโดนไปโอ้เชี่ยมาถึงก็ภูไฟเลยแม่งถ้าไปเขาบอกเราเพราะตีเกมมาถึงเกมมือไม่ได้เล่นเลยเชื่อคิดว่าตัวเองเป็นคนที่กลับมายืนขึ้นได้หลังที่ล้มไปแล้วบอกว่าเฮียในทีไอทั้งการชนะและการเดินทางไม่สำคัญทั้งคู่เชี่ยเท่สัสเชี่ยบรรยากาศเก่าๆI mean, the dream is still alive. He wanted to prove, he wanted to climb higher and higher. And Effie, the Chinese Dota fan that you are, how much would seeing either LGD or Azure lift the Aegis be? Oh, dude, that would be so emotional. But I mean, especially for Azure, there are a lot of names on this lineup that you feel like should already have an Aegis at this point. You're looking at not just FY, but Somnus, who many people regard as the best mid player in the world, or they thought he was for a very long time. So in terms of who's deserving and who's not deserving, I mean, that's a big discussion, but these players have been around forever and they're so good, and you know, to see them get their desserts at the end of the day would be very cool.
How do you keep in form, Aoi, if you're this player that you're in that middle zone, you want to still reach high, you still want to play competitive, but you're not sure if everything's in it for you, if you're taking a couple months off and then you want to come back for qualifiers and then into TI making it top 6? I mean, I think these players, like, it looks like they're super talented, and they are, but I think under all that is like just a special ethos where they're working super hard and they're putting everything together. How they'll approach pubs, always take something from it, learn. I think FI is one of those players. He's always sort of on top of the meta. He's always like looking for his opportunities in every lane when he's looking to roam. I think it's a lot about what he puts into it more than like some, you know, special talent or something. But still, it's a team game, right? Like, there's a lot of players that deserve that. Like, for example, Zai is one of them. Like, Arteezy is one of them. Maybe me. You can throw yourself in there, isn't it? It is a team game, and there's like so many things that go into the win. I mean, Curtis sure knows a bit more than I do. He was there a few times, but there's so much stuff involved, right? There's luck as well. There's team chemistry. There's a meta. There's understanding of the heroes. It's just like too much, and just having like one good player performing super well. You mentioned the meta, knowing hero matchups a little bit. Do you think that Azure fell too much on comfort for heroes in game number 2, FE, and that betboom are such an adaptable team that those changes between game 1 and game 2 are going to now give them an advantage for game 3 unless Azure come out with a strat that we haven't seen yet in TI? I think depending on who has first pick or second pick, it'll change because that last pick DK completely caught them off guard. That dismantled their draft entirely and it made it so that there's just no entry point into that game. So they're definitely going to be conscious if they don't have over a last pick of the GPK hero, because if GPK gets a winning lane, like a winning lane that is that heavy of a counter pick, then it could be a very difficult game for them. That's now surround. I think both teams are sort of on the idea that like pure win lane, game good for betboom. Pure like having a rough lane equals Azure is going to control a lot of the map. I think this is what the next draft is going to focus on. We'll probably see bans on the center of the Spirit Breaker again, but I think they'll put more emphasis. Like I think they should look at the CK as well. Like they should. Honestly, if I were them, I'd just ban out all of Pierce heroes in the first phase. I think that's the best way for them to go. It's tough because in that pool of, again, what you said, it depends on who is first and second pick to how many bans they're going to get for themselves. But Centaur, Primal, Bristle, Spirit Breaker, that's kind of rough now, and you got to add CK to the pool too. Yeah, we're at the stage of TI where we figured out the 10 pool of OP heroes, and you are forced to give away a few every game, regardless of what. So it just depends on which team you're playing against, which player you want to focus in that first phase. And, you know, we've seen the story. We've seen the story for days now. If you ban out Pure's heroes, betboom has to play until minutes 60, 70. They have to play to scale, and sometimes they don't get there in the cleanest way. So take it to that turf again. Yeah. We are not really seeing Primal. Do you feel, Rezo, that he is in that realm of being hard to counter, hard to break down, or have people played so much emphasis on him that maybe it's time to let him back into the pool? Maybe we need to see if he's still a broken hero. I don't think so. I think I didn't even finish my question and you're already shaking your head. I think the hero should still be banned. Like, I mean, we've seen a video about how broken heroes are, and like a lot of people mention the Primal Beast because it's really hard to play against that. It's the meta of like Blade Man Haro Tarask, and he's excelling at that. He was the first one who was like, you know, doing all of that at the first place. What would you want to be letting through, Aoi? Honestly, I would like them, if they want to try something, I think playing versus Spirit Breaker wouldn't be the worst. That hero is sort of OP though, so I'm not too sure. I don't know, Dota's, when it gets to this late in the tournament, it's just so weird because we're both seeing like all the OP heroes, but we're also seeing like some new picks come in at the end. Like you get to more refined strategies and niche picks. We saw Razor in the Liquid Gladiators, we saw like the DK here. So I just want them to sort of innovate a bit on their picks on Azure. Maybe they have something hidden, something, you know, we saw Necro already, kill some tanks, maybe they have something more like that. And to me, it seems like the team that is doing this innovation is actually on top of the, you know, on top of the game because, like you see this DK, he won the game for them like almost alone, right? So you see this Razor as well from the Duratio, like he was doing such a good job in this game. So whatever teams like this, and it's also like those heroes are coming like from the flow state of like, you know, drafting. You're not like preparing for them specifically, but it comes like to the mind like that, like this, and it's in this state of flow. It's just like it's really brilliant ideas. Yeah.
I mean, we saw yesterday Azure are definitely capable of that innovation that their region is famous for right now, but they did run a mid-snap fire with the support Clockwork, and they had a really great early game up until the lead was thrown, so maybe they'll go back to some of the more interesting mid-picks. I think for sure they need more damage, right? On their 2-4-5. I feel like this last game, they didn't have any play options. I felt like they were even like clutching every opportunity. They stole Roshan, they sniped Tormentor, you know, they clutched 2 kills on Nightfall, but there's just not enough. It's too hard to do these moves. I completely agree. This is the meta of like high damage supports, and they need to be looking for that as well. I mean, unless FY is playing really sick task, which he did in the first game, I think they need to be looking for the more damage on the supports. Well, our players have now walked out. They're in the booths. They're going to be warming up. They're going to be trying to think about what they want to do for this game number 3 in a best of 3. And while we give them a little bit of time, let's have a closer look at betboom. betboom always has their ups and ปิดเพลงกันโอ้เราไปเชียร์ใครผมชอบทั้งคู่นะเอาจริงแต่ก็อยากให้ LGD สปิริต2 สมัยเหมือนกัน แม่งบอกว่าไนท์ฟอร์ถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดนิดหน่อยแม่งปิงรัวๆเลยติ๊งTeam, and we got to hear from other pros, other people playing at this TI, just how strong that offlane is. It's a narrative that we keep pushing, but more importantly, apparently not. คู่สุดท้าย GG เจอคนชนะคู่นี้ครับผมไปสัมภาษณ์งานของอาจารย์นายก็สัมภาษณ์ดีๆครับสู้ๆท่องอะไรไปก็จำไม่ได้ They say that he's communicating for the entirety of the game. His mic is just open mic, and he talks and he micromanages his entire team. Well, look, I'm ready. We got to get this series going. We need a game number 3, and we need a draft for that. Azure versus betboom T. Game 3. It's elimination on the line. It's the difference between being top 6 and top 4. So these teams want a win for themselves. They've proven that they can do it. Game 1 and game 2. Game 3, though, this is where it really matters. We're already a little bit along in our draft here. So our first phase bans done and dusted. And I still, actually now I see this Chaos Knight. Opponents has been placed on it, but still a Centaur banned out. Yeah. Also, what you were talking about, Ali, about them lacking damage, they fixed this with the Phoenix, right? They kept going for that first phase Marta, but it just wasn't working out for them in terms of a support that scales. So do you like this adjustment? Yeah, I think the Phoenix is for sure a good adjustment. I think they need something like that in this series. I feel like when you have heroes that have damage, you just have way more options on the map. And right now, how the map sort works is it's so large that if you have to bring too many heroes to do like kill one hero, it's not worth it. Like, you either bring a lot of heroes or you want to make plays with just like 1 or 2 heroes. High damage supports generally let you do that, and then they all scale into the mid late game. Yeah, you guys were right about targeting the pure. First 4 bans were dedicated probably to him, and they were taking all his best heroes. But I do want to mention like about Nightfall as well. Like I've been with this team for a while, and this guy, like, he's genuinely want to help his teammates excel and like be better. So he's like very active, and he's like very smart about the game, and he's not looking only from his perspective from his role, but he's also like trying to help his teammate as much as possible. So I think like he was talking a lot with the pure and like sharing his experience from the offlane. That's why he transitioned to the offlane this fast, right?
And I have to say that role swap between Nightfall and Pure, where they decided to just put Pure on offlane and Nightfall back on carry, was the best decision they could ever make, because what you want to see from your carry is like stability and dependability and, you know, that clutch potential. Whereas from your offlaner, you want someone who's explosive and willing to take risks, and that's characteristic of both of these players. They were just playing the wrong roles the entire time. Yeah, I think it's genius too, but it wasn't like I don't think they โด were ต้าโดน they're เนิร์ฟไหมผ thinking มว่าโด about นนะ like this long-term decision of like how it's gonna end ตัว up. อะไร But มาเก่ง most ที of ไร them แม่ง like, เนิร์ I ฟเล want ย to play carry. Do you ช้า want to เนอะ keep playing with us? All right, go to the offlane. It was more like that. Wait, that happened because Pure missed out on Berlin Major, right? So Nightfall had to play carry, and then they played with an offlane sub. I forgot who subbed for them, but I think after Nightfall played carry again in the Berlin Major, he just felt his calling. He thought to himself that this is where he was always meant to be. Berlin Major. I was there. I was gonna say the person sitting right next to you something. And she doesn't remember me. That's the nuke. He is very forgetful. So Owie, I just want to know more from you actually. ผมเวิร์กมาแล้ว Can I leave like? You can walk. Yeah, I'm you can leaving. walk Goodbye, out of it. guys. I'm sorry, I was joking. Come back. I was a joker. I do though want to hear, Owie, because you mentioned specifically the clockwork about some of their last drafts. You wanted some innovation. Is this the innovation that's going to end up in a win though? I think Clock's a really good counter pick to Enchantress specifically. You're really good at blocking her camps, you're a good kill threat on her, and honestly the creeps don't bother you that much. I think this is like a very classic Azure pick actually. I think they play it on both 4 and 5. And what Clockwork excels at is also what I think Azure Ray's strength is, which I really like, which is after the laning phase sort of breaks down a bit, you know, between 5 to 8 minutes, he's going to meet up, whether this is FY or chaining Clockwork, they'll meet up with each other and go for kills on any lane. And also it just opens up to enable that really long-range damage output from things like Phoenix or potentially even the snap that they ran yesterday. I like it a lot, definitely. It also just enables the rune security and maybe a bit of a means to shut down GPK. But now that this Brewmaster has come out, which is an Azure specialty hero, I wonder if betboom are eyeing that Night Stalker, because a lot of teams have played Night Stalker recently into Brewmasters, into Weavers, into Muertas and Phoenixes. So for me, it's looking pretty good right now. Actually, I like the Weaver that you just mentioned. That sounds really good to me. I think the Night Stalker, it can work, but the matchup versus Phoenix can be weird. Like, sometimes you spot the Phoenix, you kill him. Sometimes he presses R, it's daytime, you're pathetic. But generally, honestly, I think that matchup's a bit overrated from Phoenix's side. I think Night Stalker actually has a lot of angles. I can see the NS and the Weaver here. I want to see the Night Stalker. We talked about at the start of this series 2 games ago. And I'm just like, surely this is a betboom specialty, especially with the rise of it being picked up. But instead, Morphling. I mean, Morphling has been looking pretty underwhelming, to be honest. Like, I didn't really see a good games with it. Like, even 23 Savage, he was losing with Morphling. Yeah, I have the same impression of มีชื่อทีโผล่ด้วยขนาดไอทียังแพ้เลยเล่นม็อบ Completely pathetic now. Like the Sags does nothing. The illusion dies instantly, takes 400% damage. So they sort of took away what made him so strong at the like Bally Major Morphling tournament. However, I think it is a hero that can be very hard for Azure to kick out. It's a hero that if you want to leave Chalice alone, like Morphling will get 4 CS and denies every single wave in a hard cap. And that can punish someone like a Brewmaster who, you know, Brewmaster, we've seen this tournament, at first it was like super high value first pick, everything. But teams will start to counter it with like these Weavers, Night Stalkers, heroes where you can't just ulti and kick them out. I think Morphling might be one of these heroes as well. I actually agree with that because I remember during the Riyadh Masters, FaithBN Oh, yeah, was talking see about you 2 carries that he thought would enable you rotation to mid lane, which are Morphling and the CK. And when you have supports like Enchantress who want to leave you alone, these 2 they fare very well in terms of self-sustenance and being able to CS on lanes. I think they chose to go for the LC here just because they're afraid of the PL, which already like, you know, they play PL against Morphling was pretty กด LC มาดัก PL So this is like preventing the PL from the Azure's side. Block pick, basically. This is like one of Pure's best heroes. When he first transitioned to carry, I think he was playing like LC pretty much every single game. It's very low pick this tournament. I don't know what it is now, but I know when I was doing my draft prep, it was only like 2 picks. Yeah, 2 games. Yep. Yeah. And I think it was 50-50, I'm not sure. Might have lost both, can't remember. But it's actually a hero that kills a Phoenix egg pretty well. Yeah. I think something we've seen as this tournament is like
there's this weird like choice like, oh, do we want to counter the Phoenix Egg? Oh, I don't know if I want the Snap for support. I don't know if I want these like heroes. They're not as meta. But Legion Commander is another hero that sort of used to be one of the big counters. I think we don't see him as much just because of the supports that are in meta, like the Pugnas and Shadow Demons, and those heroes are really hard to play against as a Legion. But this game, they already see the supports, so it's a pretty good game for LC already. Usually he's quite committal against like these Heart Blade Mills as well. Legion's typically like you dual summon, you burst them, and then you look at the fight, right? You want to be able to burst at one guy. You can't really do that to these Heart heroes. But honestly, with a Murta and a Morphling, like you will have damage for this eventually. But more than that, I think they're pretty much just playing for their side lanes here, right? Like they just want to have as strong side lanes as possible, stay in 3 lanes and pressure. I think we'll see like them picking a really strong laner for GPK. Again, they have the second pick, so they'll have the last pick here. What is gonna come as a carry? Like there's very little heroes that left that is good against LC, right? Maybe there's a Luna. Luna's for sure not bad. I think I have a you got your list. On it. You have no more excuses, Howie. Yeah, but I still don't know. Give me the best option. Yeah, me neither. I mean, I would still consider the PL, to be honest. I think other than LC, it might be... Oh, no, never mind. They have the very last pick on the betboom as well. It's going to be too hard to play PL. Don't you think Weaver could lane against LC pretty easily? Weaver can do pretty well in that lane, I think. Also, Lincoln's Bio, right? And it's not the most easy hero to counterpick when you have 23 like Azure does. I think Weaver is amazing. Yeah. It's a pretty good suggestion, for sure. Working. Also, on the topic of you guys saying why LC fell out of meta, don't you think that in these longer team fights, something like a Brew could be very disruptive to the LC duel? Because like the cores that are currently showing in the Kunkka, and then of course the Brew that's going to be split, are not going to be easy to take down if you're an LC. Yeah, it's just really hard with this LC to commit to these spells, right? Like he'll think, oh, I have to duel the Brewmaster, and then there's an egg, or I have to duel the Phoenix, then you're dueling a support, and there's still the Brewmaster ulti. Yeah, honestly, like there's a lot that he has to deal with here. I'm honestly not sure it is so underpicked though. I feel like the hero should be pretty decent. I think it's like pretty high win rate in pubs, like maybe like 53% on track or something. Like it's not a bad hero. Is Monkey King? Oh no, never mind. Yeah, it's not in the pool. Yeah, I think the standard bans when you have the Kunkka mid are like the Monkey King, the Necro, and then people sometimes look at the TA with some meld build, but I'm not too sure if it honestly betboom might do it, but I'm not too sure if Invoker ว่ะ into Kunkka. เชี่ยลาทิก Invoke A little bit shocked there, Howie. It's just usually picked the other way, but I think it can be a skill matchup. Like if GPK is really comfortable in this matchup, he feels like Invoker is a hero that's going to allow them to fight later on. And I mean, he has had really good Invoker performances this tournament, so I'm excited to see that. Also, I feel like he might go like 2-2-0 and then start getting Sunstrike, and they'll have the dual Sunstrike, maybe even earlier, and then that could be really interesting. I think that's the logic they're going for, because when you were talking about how it doesn't feel like LC had enough damage, like maybe ถ้าลูน่ากดสกิลฉากทันมันกันดาเมจเยอะอยู่นะแต่ว่าก็ไม่แน่ even if he is ก็เจ็บอยู่นะ having a hard lane, and if he's having a hard lane, they have the self-sustaining side laner, so that Enchantress Tracks can เกมนี้ rotate ไม่เก่ง in แล้ว and โดรอะนะ Invoker play into ไม่ the น่าดี I อะ actually think Invoker is gonna go crosswax because they need this vessel running around here because those both spores in the side lanes they're gonna just farm and they need the เจอแต่ GBK Invoke มันตึงอยู่หนักอยู่นะ Well, it's something. Take your pick.
อุ้ยแฮลพิมแฮลพิมอยู่วะแฮลพิมแฮลพิมไปไหนวะเชี่ยไม่โดนลิขสิทธิ์แล้วอ่ะแค่ไปซื้อลิขสิทธิ์มามันส่งเมลมาเลยว่า copyright claim หลุดแล้วเชี่ยนวัตกรรมที่ดีสุดยังติดแดงอยู่วะหายเลยเขียวแล้วเชี่ยฉันแม่งเก่งว่ะแค่จ่ายตังค์นึงนะขยับรู้ที่สุดคือผมดู TI มันก่อนใช่ไหมแล้วอย่างคลิปวิดีโอที่มันขึ้นมาก่อนหน้านี้ที่มันสัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันมีลิขสิทธิ์ไหมมันชื่อของอาราบายมิวสิกมันเป็นเสียงซาวด์เอฟเฟกต์อะไรเงี้ยประมาณนาที2 นาทีอะแล้วคือคลิปวิดีโอผมดู TI ยาวๆใช่ป่ะมันก็ยาวเกิน6 ชั่วโมงเลยพอคลิปมันยาวเกิน6 ชั่วโมงอะเราไม่สามารถมิวเสียงหรือว่าตัดคลิปบางส่วนออกไปได้เว้ยแล้วก็คือคลิปผมติดแดงก็คือทำเงินจากตรงนั้นไม่ได้เลยเอาง่ายคือคลิปที่คนดูเยอะ6-7 หมื่นอะแบบสตรีม8 ชั่วโมงคือไม่ได้ตังค์เลยสักบาทแล้วผมก็หาวิธีแก้ไม่ได้เว้ยแล้วผมก็เห็นพี่เบิร์ดคือเรนโบว์ฟิกเขาโพสต์ว่าไอ้เหี้ยรำคาญลิขสิทธิ์ไปซื้อนี่ช่องแม่งเลยอะไรวะโอ้เฮโดนินายับเลยวะไปซื้อเรียกว่าอะไรไปซื้อไลเซนส์จากค่ายแม่งมาเลยก็เสียไปประมาณ600พอซื้อเสร็จอีเมลแม่งเด้งขึ้นมาเลยตึ้งโอเคคุณไม่โดนไอ้นี่แล้วนะคุณไม่โดนเคลมแบบยึดรายได้ไปแล้วเลยผ่านเลยจบเลยแค่จ่ายตังค์ตอนแรกไม่เอาเงินไปเทรด600 ต่อเดือนก็ถ้าไม่ใช้ก็เอาออกแล้วค่อยสมัครใหม่คุ้มคือยังไงก็คุ้มอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างคลิปนั้นมันโดนไป2 คลิปใช่ไหม2 คลิปรวมกันก็อย่างน้อยก็เป็น10,000แล้วอะตังค์ที่ไม่ได้อะอันนี้จ่าย600เพื่อได้ตังค์10,000ยังไงมันก็คุ้ม600 บาทดิ600 เหรียญใครจะขายวะถ้าได้ยาวๆ600 เหรียญน่ะได้มี600 บาทโดนได้จ้าเจอสกิลผีไปดิผีหลอกวิญญาณหลอนป่วนครีปยับลูน่าครีป3 ตัวดูดิไม่ได้ครีปเลยลูน่ามันเลนดูแข็งก็จริงเดี๋ยวเจอแบบ2 ตัวที่แข็งกว่ามันก็สู้ไม่ได้นะเว้ยดูดิหนักปะ600ได้เดือนหนึ่งแต่ว่ากดหยุดได้นะแต่ว่าใช้ไปก่อนแหละผมว่ายังไงมันก็คุ้มที่จะจ่ายแล้วดังเซกดรีฟันเฮี้ยมากเลยนะสรุปโดนเคลมอีกรอบแต่วันนี้ก็ระวังเรื่องเพลงไม่อย่างนี้เราก็เปิดไปเลยดิเพราะว่าเราไม่โดนจากไอ้ค่ายนี้ดิไอ้ที่วาวใช้แม่งใช้แต่เพลงค่ายนี้เขาได้ฟาร์มหน่อยแค่ตอนแรกโคตรหนักแต่เอาจริง GPK ก็หนักอยู่นะแต่เริ่มตีแรงแล้วชุดโบกมันเอาเรื่องอยู่พอมีคราวน์
เดี๋ยวยิงแรงวะข้างบนตายแต่ว่าลูน่าไม่ได้ตายนะไม่ให้ตี So much for diplomacy. หลับของรอนี่หลับ6 ชิ้นแบบปีศาจร้ายนิดนึงก็เอามีหน้ามาเพิ่มเพลงค่ายอื่นแล้วค่อยไปซื้อใช่ไหมซื้อว่าซื้อไปแล้วคนซีถอดจะมาบ้ามันทำงานอย่างนั้นถึงว่าทำงานอย่างนั้นปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันดู2 เลเซอร์ครับ Wait up. จะปาไม่หยุดเลยว่าโตนโต้ก็เลงแข่งเป๊กโทษเดี๋ยวเราไปย้อนกลับมาเก็บอะไรนี่ไหมไม่ดิตังเราก็ต้องเข้าแล้วดิแต่ไม่ใช่ว่าเราได้ตังค์กันนั้นไปแล้วอ่ะเขาไม่เข้าใจเหมือนเขามันทำงานเลยไม่คือสิ่งที่เขาไม่เข้าใจคือคลิปหลอดสมมติว่าเราทำเงินได้ 4,000 แล้วใช่ไหมไอ้ 4,000 นั้นน่ะมันรวมเข้ากับเดือนนี้หรือยังหรือว่ามันตัดออกหรือว่าพอเราโดนลิขสิทธิ์อ่ะมันตัดเงิน 4,000 นั้นออกไปจากบัญชีเราเลยเขาไม่เข้าใจว่าเราต้องดูตรงไหนแค่นั้นแหละเชี่ยโฆษณาตึงเชี่ยแบบที่โตนโต้โคตรอิมแพกอ่ะมันเดินมาแก๊งแบบปีศาจเลยมันอย่างนี้เธออะไรภายใน1 เดือนอ่ะมันจะมีวันมันจะตัดเราถึงวันที่31นี้ใช่ปะก็คือรายได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 ถึง 31แล้วมันค่อยรวบรวมเงินหลังจากนั้นประมาณ10 วันแล้วมันจะบอกว่าเดือนนี้เราได้เท่าไหร่แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเงินนั้นมันเข้าไปใน30 วันนั้นก็เราเข้าไปดูสแตทได้ค่ะว่าคือเวลามันสมมติบอกว่าเดือนนี้เราได้ 20,000อ่ะสมมติเดือนนี้เราได้ 20,000แล้วใน 20,000นั้นมาจากคลิปไหนบ้างเราดูได้เดี๋ยวเธอก็ดูแล้วกันทั้งนั้นว่าได้จากคลิปนั้นไหมใช่เราดูได้แต่พอกดเพิ่มช่องเข้าไปในเว็บของแม่งใช่ปะแม่งส่งเมลมาเลยแต่ดึงว่าคุณไม่โดนเคลมแล้วแบบไวมากแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้รวมเงินตรงนั้นให้เรามันเพิ่งในนี่มันยังไม่รวมหรอกไม่ใช่ไงเขาถึงบอกว่าให้รอดู 2-3 วันถ้าเธอซื้อไปแล้วถ้า 2-3 วันมันไม่คืนเงินไอ้ก้อนนั้นมาก็แสดงว่าไม่มีประโยชน์คือมันให้เงินเราหลังจากนี้ไปต่างหากที่มันให้นึกออกปะหรอแต่ยังไงก็ต้องรอไว้ก่อนสักเดือน 2 เดือนก็ใช่ไงเย็นชาเร็ว5เลยก็ต้องดูว่ามันทำงานยังไงว่ามันคุ้มไหมสวยว่าลูน่าฟื้นแล้วลูน่าเริ่มกด LC แล้วลูเกอร์โดนกดนิดหน่อยแต่ว่าได้การแกงเมื่อกี้ไปสวยเลยครับสมนัดเซ็งเลยว่าแค่ช้ามันมีแผลจังวะแล้วเลล่างก็ยับเชื่อแบบบูมเข้ารอบลึกแน่เลยว่ะดูมันไล่ถล่มเลยหนีกันเลยจ้ามาอีกวัวข้างอีกอะดูดันนะโคตรดุอะแล้วคือบิวจะไม่เอิญไม่อะไรเลยนะจะไปไมดัสเลยเนี่ยจิตใจแม่งแล้วไนท์ฟอร์จะไม่ลิงเค้นหรอจะเป็นฟอลคอนเบดดูดเลือดตาย
หายเลยคลิปตัวหนึ่งเวล6ได้รู้นะว่าวอร์ดตรงนี้เมื่อกี้คาวอร์ดดูหน้า3 เต็มเข้าป่าชิวพอดูเรื่องก่อนด้วยเอาเว้ยเดี๋ยววอลเกอร์จะเริ่มเดินละนี่มันเอาคลิปมาล่อไว้ตายเชื่อเมื่อกี้เห็นป่ะมันไม่ดีนายคลิปตัวนี้เว้ยมันให้กังก้าโดนล่อเข้ามาแบบตีคลิปอะแล้วก็โดนกระทืบที่ดุดันมากเตะเนี่ยเดี๋ยวดูคลิปนะเนี่ยเห็นไหมวะไอคลิปธงตัวเนี้ย100 บาทมันไม่ดีนายไหมมันดีนายได้ไหมแต่มันไม่ดีนายดูดิเนี่ยมันปล่อยคลิปไปไหมตอนนั้นมันดีนายได้นานแล้วมันรอกังก้าเข้ามาตีไหมเพราะกังก้าหิวคลิปแล้วมันก็เทอร์โดซัดเลยเนี่ยมันเอาจับมันจะเก็บทุกเม็ดเลยดินี่แต่กังก้าตบเลงไงเป็นตึงแล้วเงินเท่าแล้วผมก็พูดอยู่ทำไมมันไม่ดีนายคลิปวะยังล่อโดนเบสเต็ดเจอเหลี่ยมแล้วเสียไปAR เปย์แล้วตายคอมโบครับตีคล้องไม่ได้เจอไฟฟินิชโอ้ยไม่ตายว่ะเฮ้ยมันถึกไปปะโดนทีโอ้โหหมดหลอดแต่ว่าไอ้ไบนัสมานะมีโบเกอร์ทอร์โดอิมพีทีเดียวจบเลยดูหน้าฟาร์มแล้วแต่นี้ไม่มีใครออกดักก็แลนแล้วนะมันจะเป็นไอเทมที่ให้สแตทดีสุดก็ตามแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องช่องอะดิไม่ไหวเป็นหน้าตาเลยนะเฮ้ยนี่คอมโบเขาทอร์โดตายที่ทุกคนมันติ๊ม GPK หมดเลย GPK โบเกอร์มันของจริงนะไม่น่าปล่อยโบเกอร์แม่งกันแล้วตอนเราเจอแม่งแล้วคือปกติเขาเลือกกังก้ามาซัดอีโบเกอร์กันนะไหมนี่คือกดอีโบเกอร์ใส่กังก้าน่าจะมั่นใจจัดเล่นแบบเนียบมากอะwant to mine their top tower. Dire's top tower's getting beat down. Dire's lost the top tower. Radiant's mid tower could use a hand. You did your best.
ความยาวครับลูน่ากลายเป็นกังก้ารวยตอนแรกแต่ว่าไม่ได้คอนเน็กไฟกับใครเลยเจอเทอร์โดเอ็มพีตัดเรื่อยๆก็แพ้เพราะเฮกอินโบกใช่ครับโบกมันเล่นดีจริงมันทำให้เราขึ้นบ้านยากเซตให้Invisibility. The Dire disown their mid tower.ซีมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นทำไมโตโต้จากสุริตความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วเลยไปหวัน Dire structures looking fortified. Trouble brewing at Radiant's top. ตายไปเลยเพื่อนรีเลื่อนไม่ทัน 谁还不是个宝宝了？ Tower ain't pretty tight right now. Radiant's toughened up their structures. Radiant's bottom tower is better days. เขา Radiant ตายแบบนี้แบบเกี้ยอยู่นะ towers. Dire's top tower, you know the drill. โอ้ย Dire might want to find the top tower. โอ้โหเฮียสองตัวติด Not what you expected? แย่เหม็นแน่เกินนะ The Dire might want to find the top ไม่ tower. ตายตายก็เฮียแหละตายนะโอ้ยที่ใครโอ้โหที่ใครไม่ได้ขออนุญาตวินมอสเดินออกไม่ให้ออกโอ้ถ้ามีม็อบช็อตนี้จบเลยแม่งป๊อปไม่โดนป๊อปก่อนแค่เด็ดบูมระยำแล้วอะไม่โดนเหลี่ยม AR ดิเฮียป๊อปตายอย่างงี้เฮี้ยมากไหมโดนแบบสไปร์มันจะฟักแล้วรีเลือดไม่ทันอะถ้าเป็นน้องคนนั้นรีเลือดทันปะไม่ได้ยินเสียงเรือไม่มันเรือจากฟ็อกได้ยินเสียงเรือใครจะรีเลือดไม่ทันวะย้อนดูปะล่ะดูดู Dire's top tower, you know the drill. Dire's top towers get beat down. ดูนะไม่ทันด้วยเหม่อเลยถ้าเป็นทีเอาทันถ้าเป็น23นะ ประโยคที่นี่มาอีกแล้วเฮียถ้าเป็นน้องคนนั้นนะเราไม่ได้เข้ารอบมาดีทีหลังก็เล่นเลือด1,000นะฮะเล่นเลือด600แม่งเคี้ยวเลย
กล้ารู้แล้วครับว่าจะโดนซัดแล้วเชี่ยวลูน่าคีย์เล็กแล้วไปสกาดี้แล้วไม่ออกบัตเตอร์ไฟนะ ซึ่งถามว่าถูกต้องไหมก็โอเคนะ เพราะว่าอยากได้เลือดเจอดูเอลสกาดี้เจอม็อบถ้าเป็นบัตเตอร์ไฟมันไม่ได้โดนตีเยอะขนาดนั้นโดนเวทตายซะเปล่าทางนี้โดนโตตายครับสปุยมาไม่โดนโอ้ยจริงเหรอไม่กล้าดูเอลได้ไงวะโอ้ติ๊กกันรัวๆเลยว่ะแม่ตัวเบ็ดบูมเป๋แล้วทีมเคบอกว่าเล่นดีคนเดียวไม่ได้นะเว้ยเชี่ยม็อบตาย2ตัวเกมเป๋เลยโคตรเชี่ยเลยโดนทูผ่านไปดีเกินเหมือนสัตว์เอ้าแค่ไม่มีดูเอลโอ้ดูดาวแย่แล้วอย่างเงี้ยแย่ละม็อบผิวแสงก็ล่ะม็อบฉาดไป ดีอยู่นะเว้ยอย่างเงี้ยม็อบฉาดผมบอกให้ฝั่งขวามันซัดรัวๆเลยดูดิจริงๆแบบเกมนำสัตว์เลยแล้วโดนแบบนวดเรื่อยๆเจอเหลี่ยมอ่ะโมกเราไปขึ้นมาจีเคมันไหวจีเคมันแหวกสุดเลยกระจงออกกองก่อนไม่ออกปัตตามเลือดเยอะอยู่นะเลือด1,600ถ้าพาวเวอร์เทดสติงไม่มีใครโผล่แบบเลย
ในแข่งมีคนทำม็อบกล่องจูนยังคืออะไรวะ Radiant's bottom towers seen better days. Radiant's toughened up their structures. Can't do nothing about dire structures right now. Trouble brewing at Radiant's bottom tower. Radiant's bottom tower is pretty tight right now. Dire's mid tower won't last much longer. There goes Radiant's bottom tower. The Dire might BKB แล้ว want to ต้อง mine เข้า that ไฟ top แล้ว tower. ไม่งั้นหนัก Dire's mid tower's having technical difficulties. กล่องจูนสีชมพูนี่อะไรคือกล่องจูนสีชมพูวะสแลกเทอรี่อะนะนี่คือกล่องจูนเหรอ The fuck Dire's top tower's getting beat down. Radiant's mid tower's getting banged up. เป็นอีกรวยอยู่สรุปเลือกซีมามันก็ไม่ได้อิมแพคขนาดนั้นจังหวะทีมไฟต้องเล่นยากอยู่ต้องใช้ของเยอะคือกว่ามันจะเนี่ยบิงไอ้นี่ก็ดาเมจไม่ได้เยอะด้วยโดนสวนไปเยอะมันเล่นในไฟยากอะมันโดนบิวยกมันโดนน้ำมันโดนเรือไข่เต็มไปหมดโมไปคิงบาร์ฝั่งไม่กล้าได้มือต่อไงเล่นไอ้ที่นี่ไซคลีอุ้ยถูกหล่อถูกไปหรือเปล่าคอนโดสวยครับโค้ถ้ามีอาทิตย์ไม่เล่นวะมีอาทิตย์ไม่เล่นแต่แรกวะอาทิตย์หมดแล้วการดี้ยับเดี๋ยวเจอไข่ดิอุ้ยแรงสวยเชี่ยแล้วปลายขอบไข่พอดีเรียบร้อยได้หลังเลยเรียบร้อยลูน่าสกาดี้ก็เอาไม่อยู่เนี่ยลูน่ามันตายส่วนใหญ่มันตายเวทไหมนี่ลูเกอร์เต็มข้อเลยบอกบัตเตอร์ไฟมาก็ไม่ช่วยหรอกสกาดี้ถูกแล้วแต่ผมว่าต้องเป็นซาตานิกว่ะผมว่าซาตานิกน่าจะกู๊ดกว่าน่าจะขี้ใหญ่ซาตานิกกันเลยมีบอสก็ได้รอโลชานหน้าถ้าได้เอจิตหน้าก็คือปิดโอกาสชนะ AR ไปได้เยอะอยู่แต่ถ้าเกิด AR ได้เอจิตหน้ามีสิทธิ์บ้านระเบิดนี่แค่กลัวเพื่อนเหรอที่เรียกว่ากล่องจูนน่าจะมีแค่พวกมึง2 คนในโลกเพราะว่าเขากูไม่เรียกกล่องจูนแน่ๆดาวใจรอบตัวลูน่าชาดครับโดนดาเมจเบาลง 25%โคตรดีใช่มิได้มาเล่นเคมีได้เพิ่มขึ้น10 เท่าที่ประโยชน์ไม่ค่อยดีเลยวะดีแล้วรู้สึกทีมแตกเฮ้แต่ฮาจริงด้วยตอนเพจแม่งโพสทางแรก
10 time chemistry แม่งโดนเลย 10 time chemistry แปลว่า Where are you going? ตามไป Dire's top towers get beat down. เวลาบิวตีหมวกขึ้นตัวไหนร่างดินครับ ถ้าร่างดินตายไปร่างลมร่างลมตายไปร่างไฟร่างไฟตายไปร่างม่วงร่างม่วงตายมันก็ตายซะไอ้สัสก่อนนั้นมันทำอะไรได้เวลากดสกิลใส่โดนดาเมจแรงขึ้นนิดนึง150เลทยังไงซ้ายเข้าป้ายขวานะบิวเลทเกมโหดสัตว์ฟินิกก็โหดกังก้ามันเฮกมันน้ำอะไรเฮ้ยดีหนีแล้วมันเอี้ยนดีแต่ดูวิ่งไถดิเทียบปะต้องหนีแล้ววะไม่หนีด้วยเหรออ้าวไม่วายต้องหลบทำไงให้โดนนี้ได้วะยิงได้ครับเฮ้ยเอาว่ะยื้อโลได้ว่ะเสียสปิดได้อยู่อัพเอจีด้วยไม่อัพม็อบดูเลชั่นม็อบเดี๋ยวนี้แม่งกากจริงวะแม่งมีอย่างกันนี่แม่งหนักชิ้นต่อไปน่าจะซันอีกเลยครับไม่น่าบัตเตอร์ไฟแล้วต่อไปเช็คโลหน่อยดิแล้วยังไงครับเรื่องครึ่งหลอดครับน่าจะไม่ทันนะน่าต้องปล่อยวะไม่มีสโมกด้วยปล่อยแล้ว Dire's mid tower could use a little help. อย่างนี้ AR แย่แน่พอทำนี้ AR เดี๋ยวบูมแย่แน่ Dire's mid tower won't เมื่อไหร่รู้สกิลเขาว่าสปิทจะเป็น4 ธาตุม็อบมันเป็นอย่างนั้นอยู่เลยมันจะเปลี่ยนนะอาจจะโดน1 บาแลกเพราะว่าทำมิ่งลูน่าซอยบ้านแล้วแค่แต่บิวจะไม่ออกรีเฟรชหรอจริงเหรอเอาสียี่ดีนะเชียร์ใครคู่นี้ผมเฉยๆเชียร์เฉยใครก็ได้ไอคีหมดป่าRadiant's top tower is taking hits. Radiant's top tower is hurt. Do nicely. The Radiant got one last top tower. Dire's mid tower is having technical difficulties. Dire's mid
มาตีบ้านบล็อกเก่งกว่าคนอื่นตอนไหนอะเอาตรงนะแผ่นนี้ผมก็ไม่รู้สึกว่าบล็อกเก่งกว่าคนอื่นเท่าไหร่นะถ้าทีไปเล่นบล็อกอาจจะเข้ารอบเยอะกว่านี้ก็ได้แต่พี่กี้แยกกับเด็กปิดมันหนักเลยไม่มันก็ไม่ได้หนักกว่าเดิมมากหรอกมันแค่เล่นเท่าเดิมแต่คนอื่นเก่งขึ้นTowers get banged up. Guess what's happening to Dyer's bottom tower? 2 นาทีขึ้นบ้านหันบอกไม่น่าทัน Dyer's bottom tower's getting the ไม่ดู business. หน้าออกวัตเตอร์ไฟไม่ออก Dyer winning fortifying their structures. Radiant's top ม็อบ tower is เคบี taken. Radiant structures must have been fortified. ตายอยู่นะลูน่าถ้าโดนนัดผมคิดว่ามันวัตเตอร์ไฟแล้วม็อบไม่ได้เก็บตังค์คืนเคบีแล้วถ้าช็อตนี้แพ้ตรงหน้าบ้านเนี่ยแพ้ได้เลยด้วย1 นาทีเจ้าม็อบจะซื้อฉากอ่ะไอทีบอกฮ่าหิวแสง The Dyer best do something about that bottom tower.ไอทีบอกแล้วโอ้ยหิวแสงแล้วแข่งทีไอเล่นอะไรบ้างก็เล่นดอททีมเมอร์ดอทที่ส่วนใหญ่เล่นแต่ดอทนานๆทีจะเล่นเกมอื่นแต่ทีมโป๊กเกอร์แล้วตลกนึกว่าลืมจะส่งกลับบ้านเลยไม่ใช้เทียร์4 The fuck ในการหลังเทียร์ไปช่วงไหนต้องรอมันประกาศสนิทชิ้นไหวแล้วนะพอเอางี้นะของมึงเต็มตัวแล้วมึง5 ชิ้นแล้วถ้าไม่ไหวมึงไม่ต้องเล่นแล้วไอ้เหี้ยสนิทชิ้นไหวแล้วถ้าไม่ไหวไม่ต้องเล่นแล้วเหล่ขนาดนี้แล้วไม่เล่นเกมหน้าแล้วว่ะไปเกมที4แล้วหน้าของใครวะใครต้องไม่เก็บหรอนี่ไงกูเจอตัวแล้วก็ใช้เทียร์3หมดใช่ไหมเกือบอุ้ยตายนะหิวแสงไม่น่าเล่นม็อบเลยว่ะไม่เด็ดบูเรียบร้อย
ลูน่าซีบ้านก็แตกแล้วไม่มีบายด้วยถ้าแพงนี้เลยเหรอเที่ยวมากเลยนะเว้ยเนี่ยแหละความเก่งของวินวอล์กมันจะแพงจริงๆดิไม่ได้นะเว้ยเอ้าแล้วเซฟอยู่นี้อะไรอ่ะนี่ระบายแบงก็ไม่มีมันบ้าปะเนี่ย What the fuck อะไรอ่ะจะไปให้อย่างนี้ไม่ได้ด้วยไม่สงสาร TPK เลยพวกมึงเล่นกันอย่างนี้ถ้าแพ้งี้คือแพ้เหี้ยวกับทารอนอีกกูบอกให้ของเรามันยังได้สู้อยู่ม็อบมีฉากไม่มี6 ช่องแล้วดูหน้าเดี๋ยว4 ม็อบไม่ละมึงชีวิตทารอนนะพี่ว่าตอบจริงได้ TPK มาแล้ว TPK จะมาทารอนทำไมวะคุยกูดิโอ้โหครึ่งหลอดแล้วตียิงเลยเซฟเช่าพอโดนอีกแล้วโอ้ยหมีตีบ้านตายตีไม่เข้าจ้าจะโดนออกพอดีแรงนะแล้วดูเอลไปเลยครับที่กังก้าสวยมากช็อตนี้เพียวโฟกัสได้ดีครับแล้วสวนน้ำยังอยู่แต่ว่าในฟอร์ออกตายไปแล้วโอเคดีแล้วแพ้เลยครับเครื่องหมายคำถามว่ะ เครื่องหมายคำถามปูไทยซิ่งอ่ะ88 GG คุณรักเด็กเครื่องหมายคำถามยัดหน้าด้วยโอ้แล้วแพ้อย่างนี้เลยให้เป็นบูแพ้เขี้ยมากนี่มันทำเป็นบูเศร้าเลยนะเว้ยแพ้แค่TPK เล่นดีแบบสุดชีวิตมากแล้วอะแพ้อย่างนี้ได้วะ They're going to feel the love from the crowd coming out of the booths. They managed to take this one and oh man. เจอเต็มทีมไปดิ It hurts. ครับพี่มีคนกดซับแล้ว I think all the games are really close. ขอบคุณคุณ Slow Poke ครับขอบคุณท่านที่กดซับขอบคุณครับ They just completely crushed the second game. ขอบคุณนะครับ Great performance from them. มันไม่มีบายไม่มี Some fan favorites here moving on forward.
แพ้เพราะดับเลยชนะเพราะดับแพ้ก็เพราะดับเกม BK ชนะฟรีเลยแต่เกมนี้ก็แพ้ฟรีเหมือนกันไอ้เหี้ย LC กับม็อบ doing so much work with this squad, but it is going to be Azure that will be moving on, continuing this top 4 as we head on back to the panel. And absolutely กูไทยซิงง่าแปลว่ากากใช่เหรอ all of the Azure fans in the arena right now, they got to see some เฮีย beautiful เซ็นยับทีนี้ came at number 3. These guys had a เซ็นกูด้วยเซ็นกูด้วย ultimately กูขอหน่อยกูขอหน่อย team right now. That means in top 4 we have 2 China region teams. That is amazing representation for กูไม่ให้มึงกลับมึงต้องเซ็นกูไม่ให้มึงกลับ because this Luna was able to have so much impact at the end of the game despite it being a little bit rough in the earlier part of this game for AR. Yeah, I think they did a really good job just being solid throughout the game. They stayed focused. I think กูไม่ให้มึงกลับ you can see the differences between the two teams where the Azure Ray team was a lot more composed and focused, and meanwhile, I think Nightfall had a couple of deaths on Morphling that looked a little rough. They like after he died, even the team was like running in. It felt very desperate for them. Whereas Azure Ray, they were always confident in their timings. They're always confident. Like even this first Roshan gets sniped doesn't matter. Don't need to go desperate. Don't need to take some crazy fight. Just keep building up your advantage, and eventually you're gonna go high ground with some Luna, some Brewmaster ulti. Really good methodical Dota from them. Absolutely, that really showcased veteran Dota because at กู some point after the lanes ไม่ให้มึงกลับมึงต้องเซ็นเรื่อยๆโจจะตาย it looked really rough for Azure Ray. ถ้าสมนั้นแบบกลับได้ยังวะ They got that first kill on the Morphling. They กูอยากไปแล้วเอากูไป and they got the sneaky เอากูไป back in, and that just turned the entire game. ไปแล้วกูขอร้องให้กูไปเถอะ It's really like the turning point because of this morphing that they had to บอกให้มึงเซ็น this huge lead that translating to more advantage later on. But that third death after like when he was walking on the high กู ground. เอาจริงนะอย่างที่ผมบอกไว้อะคือดาร์ฟแม่ง Like I think it's the nerves. คือเมื่อก่อนฝีมือ45ดาร์ฟ45ที่เหลือ 10% ดวงครับผมว่าเดี๋ยวนี้แม่งไม่ใช่เลยเว้ย Just seemed like they didn't เดี๋ยวนี้แม่งไม่ใช่แล้วผมว่าดาร์ฟ60ฝีมือ30แล้ว Yeah, we were praising เบ็ดบูมเล่นดีกว่านะเอาจริงแต่ดาร์ฟมันสู้ไม่ได้เว้ยover this month, over these last few weeks for themselves. They should ก็ be 4 really ม็อบ proud. A top 6 finish. แล้วคือม็อบเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะคาเดมมันไม่รู้เก่งตอนไหนอะ It's tough to be eliminated, but Azure Ray, I just cannot get over this game, right? Because even if you get a couple kills on Nightfall, sure, it's impactful, but it's how they continued playing after that one, how they made sure that they weren't going to overextend. They didn't feel the need to go all for mega creeps on that first time that Nightfall died and didn't have a buyback. Absolutely. Everything was Yeah, so that's what I mean by- calculated. It was so textbook. I mean, it's just what you want to see coming out of Azure Ray. And on these main stages, I do feel that the closer you get to that potential finals day, the more and more the nerves start to kick in. Even for teams like betboom, who we've praised consistently for how confidently they've been playing, you can see even the strongest carry players like Nightfall ผมไม่มีเงิน fall victim ผม to this. ตายไปเลย Azure Ray did not do that. They played the map perfectly. They got every single Aegis that they could. They never มันรู้อยู่แล้วมันตายมันเวฟไปแล้ว last fight, they knew when to use their buyback on Kanka. It was not bad for them at all. Yeah, all their high ground pushes were very like methodical and like they didn't really overcommit น่า because สงสาร like many TPK players ว่ะ say that it's really hard to TPK แม่งเหมือนมิโคโตะเลย but they managed to do it like แม่งเล่นแบบโคตรดีอะแบบมันเล่นสุดชีวิตของมันแล้วอะแต่มันแพ้ fans are still in the น่า arena สงสาร because มาก right ว่ะ now we're going to be gifted เนี่ยถ้าผม with เป็น TPK ผมแบบ Charlie's เซ็งสัตว์เลย winner's อะ interview. Hello everyone, I have Charlie standing right next to me. 感谢查理斯来接受我们的采访，先自我介绍一下。大家好，我是 AR 战队的3号位查理斯。Hello, I'm Charlie from Azure Ray. How does it feel to move into the next round? And did you guys predict the victory? 能够晋级到下一轮的感觉怎么样？因为败者组赛前有没有想到这是今天的结果？ คุณละสเตนละเจดเลย 希望能明天顺利的跟雪碧会师吧。I hope we can successfully meet Team Spirit tomorrow. อยากเจอทีมสลิดพรุ่งนี้ว่ะ 第二场的话，比赛很一边倒。当时的话，我想你们也是非常有经验的选手嘛。当时队内的一个氛围是什么样的 ？So the second game is a little bit one-sided. As an experienced player, you all are. เกม2โดนไปหนักเลย อยากรู้ว่าพูดอะไรกันตอนเบรก 其实兄弟们早就想打GG了，装模作样的打了一会儿。我再说一下，就是中路早就劝兄弟们要不投了吧，但我们就
毕竟 TI 嘛，就多打了一会儿。During that game, maybe always try to make us GG earlier, but I feel like it's TI, so we have to drag the game longer. จริงอยากกด GG ไปเลยแต่ว่า TI เลยอยากเล่นหนักนิดหน่อย In the arena, and they are very happy to see you moving to the next round. Is there any word? Can I have a round of applause for our Precision 3? Any words to the fans? 有什么想跟粉丝说的吗？谢谢大家支持吧，然后等一下我们努力把GG给干了吧。Thank you, fans, for all the support, and we will try our best to get the next victory. Back to you, panel. Thank you so much. That was a beautiful Chalice interview. He's already looking at what he wants to accomplish tomorrow, let alone the series that he's going to be playing later today. That's going to be up against Gaming Gladiators. It's the 4th series. I loved hearing the confidence from it, and I loved hearing the roar of the crowd for Chalice every time he finished talking. And the confidence in his colleagues, right? Because he said we'll successfully meet Team Spirit tomorrow. So he's saying that LGD will beat Team Spirit in the next series. It was a double whammy right there. That's what he was saying. We do have to quickly look at the other side though to close out the rest of this series is the betboom. Okay, they're coming out 5th, 6th. I know Toronto Tokyo in a content piece that we saw earlier, he really wanted to hit top 4. That was his goal for this TI, especially with a massive position change. So he falls just a little bit short of that. Rezo, words for the teams out there, at least definitely for this hard for 3-game best of 3. I mean, I think this team is like keep improving and like they're very young, so I think they're gonna just continue together and like all out work from their side, just like on the mental game, like find some psychologists and just keep grinding and work on more on the mental state, like find some routines that help you both gameplay and the mental state as well. Yeah, I think when the team formed, they mentioned it was like a project they want to play together for 2 years. I think this year was phenomenal for them already. We could already see how much stronger mentally they are, and I think as Rezo said, if they just continue along that path, like they keep improving their mental side, maybe a bit more stable in the picks, I think they're looking really bright for the future. And then when you can just compare this to their year overall, like this is the first time we got to see all 5 of these players playing together in a healthy way, right? Because in Lima, they were all sick, is what we heard. So they couldn't really perform the way they wanted to. In Berlin, they had this man standing in, and he's as excellent as he is, that's not the full roster, right? And then in Bali, there were some circumstances that went on, so we couldn't actually see what would have happened. I'm actually seeing a trend. It's nothing about งานเทียร์เท่าแต่ที่จริงอะ J9 Coincidence? I don't think so. But now ผมชอบยุโรปมากกว่า their full roster, and a top 6 finish is nothing to be ashamed of. Alrighty, well, it's time then that we do have our exit interview of betboom. They are standing by with Tsunami. Yeah, Nightfall. Thank you very much. Yes, I am standing by with a Nightfall. An unfortunate result, but I've really been impressed about your growth as a player of these past few years. You're an incredibly young player. You're 21. And your growth from Virtus Pro a few years ago, Evil Geniuses last year, and now this team on betboom team. I've noticed that you've started taking a lot more ownership in the performance of not just yourself, but your team as well. So I was wondering, after you can look through this entire year, what are some lessons that you've learned about what makes a pleasant team to play with, what brings success, and what do you look for in teammates or your own performance? I mean, if we talk about what did I learn, I mean, I'd say first part of the season was kind of like disappointing, and I learned as well that I shouldn't play like I should play on Friday. Then question about what I learned for this year, right? Yeah. I mean, then it's just about like just having good people around you, like respecting people you play with, and having good team atmosphere. That's first. อยากให้บรรยากาศรอบทีมดีแล้วก็เคารพเพื่อนร่วมทีมของคนที่อยู่ใกล้ Still should have good individual skill players. ต้องมีสกิลส่วนตัวที่ดีแล้วอย่างอื่นมันจะตามมา But unfortunately, we lose today. Yeah, obviously looking forward to go further in this tournament, but this is your best performance all year throughout LANs. So while it's a championship ending thing, it's still ending on a high note to an extent. So when you look back, or rather when you're looking forward into your competitive aspirations, are you still hoping to maintain your carry role? That's a role that you've definitely grown accustomed to.
I mean, of course, I want to keep playing on my starting role on position 1, and I hope we can win more tournaments next year, since we didn't win much this one. ผมว่าจะชนะเยอะกว่านี้ปีนี้เพราะว่าปี And for นี้ all ช the นะเย fans อะ out there who have been supporting you in your journey, you have anything you'd like to say to them? I mean, thanks everyone who supported us. I kind of played bad last game. Maybe I could have carried it myself. เกมเมื่อกี้ก็เล่นแย่อยู่ So that's it. ขอบคุณทุกคนที่เชียร์ครับ Yeah, for us that's it for this tournament. But still, I can feel the support. สำหรับทัวร์นาเมนต์นี้ก็เท่านั้นแหละแต่ว่า And I feel ต่อไปนี้ก็จะทำวิดีโอเดิม my own supporters as well. So keep supporting us and me. I really appreciate it. Like I said, you're a very young player, Nightfall. We look forward to your success in future years. Appreciate your performance at this tournament. Back to you guys. Thank you so much to ยังไงก็ได้ไม่เอาจีนเจอจีนรอบชิงอ่ะโอเควะ end of their run over on betboom, but it was a phenomenal one for themselves. Should still be very happy in it. We could talk more about this series, but we have to look towards the next series. And before we do, we had a fun moment with the players. We asked them, who would you ban if you could ban players instead of a hero? เชี่ยถ้าเกิดให้เลือกให้แบนคนจะแบนใครครับ After the group stage, you're allowed to ban one other player from. Just ban a player. แบนคนเล่นได้คนหนึ่งจะแบนใครกูแบนคนแลบอะ Yatoro. Yatoro. เชี่ยทุกคนแบนเฮโร่เลยวะ Probably ban Yatoro. ทุกคนแบนเฮโร่หมดเลย Just for fun. อยากไอ้นี่อยากแบนแลมเซสขำ And Pure from Team betboom, so I don't have to win against them. ๆเคยนี่อยากแบนเพียว Really annoying. First luck. Wow. Okay. Unique answer. Why? ตอบแบบไหนนะ Answering that. Just really luck. Okay. อยากแบนคริสลักเฉย Substitute then. Who would you like? Two whippers. ๆอยากได้วิสเปอร์2 คนอยากแบนเพื่อนร่วมทีมหมดเลย That's illegal. I would have probably banned myself. No. Okay. I don't know, just by nature, I ไอ้ที่แบนตัวเอง Probably Arteezy. ไอ้ที่แบนดิซี่ Yeah. Why? He's gonna feel sad though, right? So it's better to not have Arteezy right now. let it be Thompson. ไอ้ที่ไม่รู้ตัวทุกคนเลือกแบนไม่อยู่ He's my personal hater, I guess, because in pubs he always followed me, sacrificed his soul, but he killed me. ในพับบิกทอนสันเป็นไรค่าอยู่ในโลก Banning Queen. แบนควินนะ Why? You know he's got it coming, nah. So you're going to ban him to save him? You're gonna save him. เชี่ย That is the kind อัน of นี้เลือกที่จะแบนดิซี่เพื่อที่จะ extremely เซฟ a very kind answer. อาร์ติซี่เขาจะได้ไม่ต้องเศร้าทีหลัง Snaking from Tundra, let remove him. I think then the Tundra will have zero chance. เชี่ยแบน Ban like จริง GPK for smurfing. แบน Ban GBK collapse. Collapse is OP. แบนคนแลบ Let's ban collapse. Let's ban collapse. He's like, yeah, let's just ban collapse. Let's slap slacks to his team. Like he can play a nice ass offlane on me. I'm banning low Low. so the army can come in. แบนโลให้เอเบะจะได้มา Army is on that team. Free TI wait for them. F1 deserves the TI at this point. Come on. Sorry, Lau. The I'm fuck? sure a lot of fans can agree with Moonspoon at that point, at least with FY going for a TI win here. They're on the right path. They're in the lower bracket though, and it is time for a switch because it is upper bracket time, and I'm sure LGD would love to ban collapse. But they can't. โลบอกกูไปเล่นอะไรก็ได้ไอ้เฮีย Joined by none other than Fear, Lacoste, and Tigov. Tigov, how are you doing? Sorry, this series is insane, right? It is. LGD, the rematch, you know, TI winners, LGD, they want it, they need it, and I don't know, this series is just a banger. มีอีกไหมครับ มี Absolutely. คู่ I หนึง mean, ครับ this is the ที่ผ one ม that จะดู I've been waiting for the most today, and it's going to be a banger for sure. These are definitely the two best teams right now record-wise, and they're going to go against them. This might be the hypest match of the day, I would say. I will definitely say. Now, these teams, of course, have extended history, and we're going to talk all about what the players did this year, but of course, we got to say rematch of the TI-10 Grand Finals. They've met each other in finals before, and Team Spirit often has the upper hand, but LGD, maybe this time around, they're in the right place to take their place in the Grand Finals and go all the way, but before they have a chance to do so, Team Spirit, can they ต่ do อยเหรอ it? มี Let's bring them ถึ on งเที่ยงนู่นน่ะ stage. ถึงบ่ายโมงอ่ะ นี่มาแล้ว ฮอตดอก
ชอบแซวจะพิมพ์ว่าฮอตดอกวะฮอตดอกทุกคนแล้วพิมพ์ฮอตดอกกันหมดเลยแม่งเด่นจัดในเสื้อฮอตดอก Nothing to say. New planet. Why you smile? And Coach Zhaowei, they are ready to take the stage. They have only dropped one single game in their entire run here in Seattle. แค่แพ้เกมเดียวอ่ะในซีแอตเทิล Team Spirit would like to have a say. ฮอตดอกคือสปอนใช่ Collapse. Miram Poshka and Coach Silent in the upper bracket finals. Yesterday they had a tough match against Team Liquid, but they prevailed. ที่ธงวิ่งมาจากไหนวะ For both Team Spirit and LGD, but one of these two teams will today punch their ticket to the grand finals. Which team is it going to be? We can only hope for some explosive Dota to find that out. And to talk about that Dota, ต่อที่ใครชนะน่าจะได้แชมป์เดี๋ยวมีโบให้ talk about Team Spirit, how they got here, Fear, because it's been a tremendous road for them. They have looked unstoppable. Oh, they definitely have. When we heard in the last Yeah, segment, there, everyone seems to be afraid of Yatoro for good reason. This entire team in general, like you think of Collapse and especially Laurel, who at the beginning of the year, a lot of players like he may be the weak link in the team, but now for what he does, he may be the best at it. And what a year he has had. Every single player on this team is a ขอมือถือหน่อยครับขอมือถือหน่อย You called Laurel the most improved player. นี่ครับคนมาเลคนเดียวครับในทีมจีนตอนนี้ ทิงเกอร์จะมาหรือเปล่า Nothing to say. And one thing I really like about the rest of the team is they decided to lift him up. You know, they wanted to win a big tournament, big LAN tournament coming into TI, and they won Riyadh Masters, which was, you know, when there's a lot of money involved, you know, the team spirit, they're gonna level up. มือถือหน่อยครับ Yeah, they've been trying to find where to put Lau in the team, right? They sometimes drafted him for like last pick during Berlin Major. The majority of his picks were at the end of the draft, and now coming into TI, he's kind of shifted back into the middle because they're more confident with. คู่นี้ผมก็เหมือนเดิมใครชนะก็ได้ดีทั้งคู่ก็อยากเห็นสปิริตเข้ามารอมากกว่าไม่อยากเห็นเพื่อทีมจีน2ทีม When we're talking about clicking at the right time, LGD is clicking at the right time because คอลแลบมีคราวแล้วมันดูแก่ขึ้นนะ It's great that Team Spirit is doing it at the right time, but they have had Laurel for the full year, and it clicked towards the end. For LGDT, Neo hasn't been around for that long with the squad, and they clicked fairly fast with him in the midst. Yeah, it's testament to, I think, Zhaowei's scouting abilities, right? Like, when they're trying to look for this offlaner, every time it's like, okay, there's a good element here, what's happening? But for New, he just kind of popped up, he used to play on Vici Gaming, and he is having an incredible time at this TI. You know, the stats are supporting it, everything's supporting that this guy is such a foundation of the team so quickly. It is, you know, I think a lot of people were probably shocked at how easily he's just looking within the team. One thing that they were lacking coming into this like DPC season, first one, second one, playing with Zeal, Zhang Yu, they did not have enough hero variety coming out from that off lane, and this is where Neo comes, because he can play pretty much anything. He's the type of explosive player. He wins his laning stage most of the time, and they can rely on him making rotations, because also one of the things that he does really well is not die. This guy is like top 2, top 3 when it comes to dying on the cores, and one thing I really like about him is also there was a game yesterday when they played against Zhou Ray. He was going Blade Mail on the Night Stalker, which is, you know, not your item that you usually go for, and then NTS on Magnus, he had Blink Dagger queued up, and then he was like, okay, maybe I need a little bit more damage, I'll go for Echo Saber, switches back to Blink Dagger because he saw this Blade Mail, and then he gets like 3-4 pick-offs, which kind of seals the deal for the game. Yeah, he slotted in fantastically, and LGD, it has been working out for them. Again, I mentioned it earlier, only one game lost, Fear. That is super impressive. Like but we're talking a lot about New, how well he's doing, but there's always like the ขนาดนี้เล่นกับ POG ใช่ and that's Planet for me. And he's actually เยอะอยู่เซฟแม่งเอากระดาษมาคงพระเอกเลยเพื่อน will definitely help players like New get that head start, doing a really good job there. And this is a Zhaowei team. You're always going to expect that consistency
They always have it going into every game. Even if they have a rough early game, they know how to pick themselves back up, just continue to play the team fights. Their draft is always good. This อยากเห็น is จริง just จริงกูไม่อยากเห็นแน่นอนคนนึง Incredibly stable. When we're talking about ชิงแชมป์วันไหนพรุ่งนี้ stable, I ครับ want to switch to Team Spirit. As there's a player incredibly stable. He's on your screen right now. Yotaro has played phenomenal. Now everybody knows TI10, most rampages, great records, did amazing. But เชี่ย Q average 1 GPM FPM 1 Hero Damage Tower Damage Hero Diversity 2 เวอร์สัตว์ His stats are showing it. Highest kills, highest GPM, XPM, second in hero damage, second in tower damage, and he has. This is the best part too. He's not just doing it on a couple of heroes. He has the second highest hero diversity as well. This man is doing it all. He is taking the spotlight. ชนะรอบนี้รอชิงใช่ครับ Yeah, and the key thing as well is when you look at the kind of the how impact of Yotaro, when you look at the damage he does per minute, and like at the minute marks, he's entering the mid game, keeping up that. He's not going from killing in laning phase to hitting the creeps. Like he's consistently ตัวบั๊ก farming and fighting, and he's got that perfect balance. It's why in that คือว่ามันมีแต่คนอยากแบนทุกคนบอกว่าเชี่ยไม่ไหวแล้วจะทนโลกอะแบนให้หมด That's what carry players are always aspiring to find. And one thing that he really does well is the shot calling. He's the one that calling for these shots whenever he feels strong. He's going to be the voice of the team. We had a couple of interviews throughout the DPC season where he's like very vocal about his timings, and the rest of the team is going to follow whatever he does. One thing I want to mention also when we're talking about Team Spirit, last year it wasn't, I mean the year itself was great, but I'm talking about last international. It wasn't great for them, Lacoste. It felt like the patch might have just not fit the team very well. Yeah, I think it comes down to this heavy zoom meta that was happening and the collapse. These are not his, favorite เพียวกับไน heroes ฟอล to play. แครี่เข้มกว่ากันผมว่ามันคนละสไตล์ Initiators, team fights that have some kind of a stun. He likes to be the one controlling the tempo of the game, going in first. And now that Zoom meta is kind of over, you can see that Team Spirit is doing much better. Yeah, it fits Collapse well, it fits the team well, and I have to ask เจ๊ this หลอดเดี๋ยวพี่ question ว่าจะด่าไหมด่าหมดไม่สนลูกใครโดนทู of both of these teams, both Spirit and LGD versus the form แล้วคนถนัดว่าคีย์บอร์ดสีเสียงใช่ครับ how similar are they in terms of peak level? They look more dominant here to me. Team Spirit does. Yeah, I mean they were doing great. เชี่ยแพ้เกมเดียว Of course, but like they didn't go in as the favorites every single series. So like they had a lot of like challenging games they overcome. อันนี้สูสีจริงปะ Feels like every game is just a little too easy for them. So they're just looking unstoppable at the moment. สปิริตใครกับตันพอชก้า Bleeding here and there in the early game, they're just like, as I said, they always have a stable draft. They always come back into the games, and their fundamentals are probably the best of any team. Where does the dominance จะฮัลโหล23ใครรีเดียวกันจะฮัลโหลดิ exceptionally good at? I think it also brought, I'm going to detach from the game there, but I think these are the only two teams where when I look at a draft from them, if they take a loss, if they win in a difficult way, the next game, the draft's going to be completely different. Or there's going to be a whole element and shift. And I don't think a lot of teams have that. คนแล้วไม่กล้าชวนไปเล่นไม่ค่อยเล่นกับผู้หญิงครับกันไว้ดีกว่าแก้เดี๋ยวแพ้พิมพ์โบ้บาน One coach Zhao Wei as well. Like they are teams that are refreshing in this way. Personally, I want to see these guys in the grand finals. I want to see the rematch because they bring the most invigorating drafts of any team. It seems like everybody wants to see them in the finals. We heard Chalice say the same thing. He's ready for Team Spirit tomorrow. So we'll see who gets the honor of being up against them in the grand finals if they make it. อยากให้ทีมชนะไปมีอะไรต่อปากต่อคำน้องๆโอจีบ้าง2 สมัยอ่ะ Could have meant there. But Team Spirit LGD, there is a ทารอนไม่ค่อยมีซีมีเดียอย่างในคลิปวันนี้ก็ไม่มีทารอน There's another war going on while everybody else is playing Dota 2, and as a support player, Lacoste, this is something that piques your interest. It's the wards war. Yeah, pretty much PSG LGD, they're the best at this TI in terms of dewarding, also the amount of wards that they lose, the amounts of observer wards that they kill. It comes down to them picking up one of the earliest gems. They love to pick it up early, like a lot of Chinese teams do, is just to be able to like continue the domination with this gem. It's all about the tempo, and they're setting up a really high tempo whenever they pick up the early gem. Yeah, I also like the fact that now, because obviously, I say now, we've had 5 couriers for a long time, but it took some time for pro players to feel comfortable buying an early gem, having that courier out on the map ready to snipe it away, because if you do die and give away a gem, it's going to feel pretty bad if you're buying it 20 minutes. But just these pros, they're so much better now, micro in the crews, making sure that the gem is at the forefront of their ideas, and when you have heroes like this, like Night Stalker and stuff that can utilize it so well, you can just choke out your opponent in both vision and gameplay. I would say you kind of need it in this new map change because the map is so big now, right? And there's not enough sentries to cover the whole map, so if you want to choke players out now, you kind of need that gem, whereas before you could just deward certain areas of the map and feel pretty good about it.
There was this one guy on Reddit yesterday that could be on the analyst desk. The question was how to beat Team Spirit. Number 1, don't get outdrafted. Number 2, Number 3, most importantly, don't lose. น่ายังไม่เจอกันนะ Good advice. Do you have his username? Because he might be needed รอบ right กุ๊ก now. ก็ไม่เจอ You don't have it. I don't have it. No. Shout out to him though. Shout out to that guy on Reddit. อยู่คนละกลุ่มกัน Team Spirit has lost more games than LGD this TI though. It can't ไม่เจอกันเลย And one thing that we often talk about, but when it's in upper คนละกลุ่ม bracket คนละ finals, สาย it's something different. เรื่องมันปูไปแล้ว Both of these squads come fresh off of the win in the upper bracket semi-finals. They have all the momentum they can. พวกคิดบอกออกมานักแข่งเตรียมไปเองครับ got to go on where they might be faltering a little bit. We'll see. How much did their opponent learn from their series before this? Fear, we watched both the series yesterday. Let's talk about Team Spirit first. They of course dropped a game. Was there anything that you feel ตอนนั้น like โดยจับคู่ไม่แต่เราทำไม่ดีตอน Team แรกเอง Spirit's gameplay or draft that they're like, okay, you know what? We learned from that and we can beat them now. Well, I think for the most part, like when you play against teams, กดไลค์หน่อยยังไม่ร้อยกดไลค์หน่อยเพื่อน be ready for their late game because they've shown you can กดหน่อยคนละคลิก game, but sometimes this is why Yatoro is so scary. He can always find a way to come back into the game. So ทำไมมันรอนานจัง keeping Yatoro down and also in the early game keeping collapse down, making sure he can get on his axe and get a bunch of kills around the map. I think that's something you should definitely focus on. But they don't have like one weakness that's consistent throughout all games. It's going to change by game to game. And one thing that I've seen from LGD Gaming is Shiro is amazing, slightly weaker laning stage compared to Yatoro, but he's the type of a guy that also can make a huge comeback. Game yesterday when they played against Ray on Spectre, he got dominated. He couldn't do anything, then went back to jungle, farm Hand of Midas, and he's also the type of a guy that is not too afraid to sacrifice some of his own farm for the rest of the team to be able to pick them up, because it's not all about the carry, while on the side of Team Spirit, they like to heavily rely on Yatoro. Yeah, and for me, I think Spirit, that game too, it was maybe an overreaction to the Spirit Breaker, right? They had a lot of counter-aggression heroes, but they weren't able to push out the lanes, make these early moves, and we talk about how good Team Spirit is in the late game, but they just didn't really draft themselves a way to get there. Yeah. And I think that's my main kind of concern in this upcoming series is if they go a little bit too defensive, LGD, they're going to be able to punish that. So it's finding that balance once again, and you'd think Spirit also would identify that after quite a nice victory from Liquid in that game. Yeah, with LGD Azure series yesterday, there was it was a very clear switch that was flipped halfway through the game in both of the games where Azure was running at LGD. And yeah, LGD lost a couple of heroes here and there, but cool and composed, LGD mid-game, 15 minutes in, flips a switch and is able to make a comeback happen. Will the series be similar to yesterday? Will Team Spirit have a better plan in place than Azure did? We're finding out. Game 1 draft starting now. Team Spirit versus LGD Gaming. Game 1. Here we go. We got LGD and Team Spirit on stage. LGD will be Radiant side. Team Spirit will be Dire side. First pick will go to LGD, and we've seen how important first pick has been throughout the entire international. But maybe Team Spirit has a better plan than previous teams had. Team Spirit was able to beat Team Liquid yesterday, who had first pick, so they have got something figured out. In terms of the bans, though, we're going to have a lot of the fan favorites, or maybe not even fan favorites, but a lot of the player favorites. เกมเพลย์นี้จบได้ไวกว่าเมื่อก่อนไม่ครับเกมเพลย์นี้เลทกว่าเมื่อก่อน Team Spirit ban out like Phoenix. It's been quite a regular ban, but also Muerta's still in play because they pushed Spirit Breaker into the first phase of bans. Look at the classics. It's Phoenix, it's Muerta, and this time around, Muerta is going to be let through. I know it's not the most popular hero right now, but we've seen Magnus not necessarily a first pick material here. ทุกคนแบนไพมอลหมู This is LGD against Team Spirit, TI10, 3 games of Magnus, and yesterday, nothing to say, he showed really dominant performance on the heroes, so I think we might see the hero just being picked, especially if it goes to game 3. Yeah, we'll definitely have to see here. I'm very curious to see what the first pick choice will be here for LGD. There's still the Brewmaster in the pool. They do like this hero from time to time, but I think the last time they picked up was more of like a block pick. Is there going to be something similar in this series? Are they going to try to do more block picks against Spirit here, or are they just come out with something that's more comfort? I mean, the LGD, they've been predominantly second ก็เปิดดีๆคือพี่นิวเลยอ่ะพี่นิวแม่งเดือดอยู่นะเล่นโคตรดีอ่ะ we haven't got as much เล่นนิ่งมาก to go off of them, but
think that they needed to lose more. Yeah, they had to learn a bit. Oh, they ban out on Tuscan. That means that they leave a len large amount still in AA the pool. They'll pick up the AA first, but it does mean that the Brewmaster is still in the pool, which again, Spirit is not often the case. And it is very annoying, mostly, to be up against Collapse's Brew. CK is still in the pool. ไพมอลมันเดือดยังไงไพมอลคือออริจินอลของเมตานี้เมตานี้เป็นเมตาเบ็ดเมลฮาร์ดไพมอลบีคือหนึ่งในตัวที่ใช้เบ็ดเมลฮาร์ดเก่งที่สุดในเกมแล้วก็ชนะทางตัวอื่นด้วยชนะพิซโซแบกเพราะว่าอาริมติดเบรกดาเมจเยอะฮีโร่มันคือสุดยอดนวัตกรรมฟาร์มเข้าเลนต้นเกมก็เก่งฟาร์มเข้าเลนก็เก่ง these mids to even throw out even more damage in these fights. So I think this is a hero that we probably should have seen more throughout this TI, but now we're seeing it as the first pick overall. SD hurt me. Just pick an AA, all of a sudden you're in a situation where you're just showing support. They're going to answer back with another support here. Most of the cores are getting pretty deep in the tournament now, so a lot of these good cores you would pick in the early phases, they're getting banned out now. And when I see an AA, we talked about like Collapse, he doesn't enjoy playing a lot of the Zoo heroes, but Beastmaster, Zoo type heroes have always been good versus AA because yeah, it is the meta right now. You want to be tanky, you want to buy heart. This is why AA has been popular. That's probably why they're picking it now too, to just kind of shut that play down. Yeah, apparition is paired up with something strong in the laning phase, like another stun. CK is still in the pool. CK behind the scenes, pros are แล้วเหมือน Spirit อยากเล่นด้วยเพราะว่าแบน Phoenix ออก carry of the meta right now, and this has been old school combo. AA plus CK, you get stunned for a really long time, and also Shadow Demon. He's not the best hero against the CK because he wants to be blown up immediately. He also can't get the target on with his ulti. Usually he's that anti-carry, but for now, LGD they will take care of some of these backline jumpers. Because ancient apparition, he can't really defend himself. Can we highlight the Shadow Impact, Demon because I personally am puzzled. Man, I spec am a simple person. I look at the stats. I see Shadow Demon picked 31 times in the international. 26% win rate. That's bad, T. Very bad. Do you want to call out the teams losing with it, or no? I think no, but I want to know why it might be good here. So for this game, I think it's really good for the defensive capabilities. The fact that when AA commits to a fight, as long as you can buy time, it helps. AA naturally also can't find the backline, so SD is always going to have presence, knowing that at least one support can't get to you. And I feel like for Spirit, they have been one of the teams that have showcased how to play SD correctly. They flex between 4 and 5, and predominantly it is the disruption that is doing most of the heavy lifting for this hero nowadays. Because if you don't stop him, it is just going to open up your engagement to reset and take that next fight. Yeah, and another big thing this hero does that isn't talked about enough is he is a save, of course. His laning was buffed a lot, but he can stack a lot too. So if you do pick an off laner, we know Collapse playing Axe and Tides and stuff like this, he can just get him really farmed and just accelerate Collapse's game. And Collapse is one of the scariest players to play against when he's top net worth. You know, we're talking about the Zoo for Collapse, by the way. I'll just double check. It's like he's actually got like a 70% win rate on Beastmaster. I mean, like his Zoo is actually really good. Yeah. It's just at the beginning of the year, it didn't work out with Laurel and. Yeah, exactly. So that's where it's like at the beginning of the year, if we're talking about this, like the stats reflect he should be able to pick it up, but they weren't. Now, seeing AA, seeing that development, we've seen it already. Like Weaver. Kind of a non-existent hero. ไม่เห็นมิลานเล่นตัวอะไรนี้บ้าเล่นบ่อยโอ้ยเชี่ยพูดจบแบนเลยแม่งเหมือนรู้อะเชี่ยมันรู้แต่มันระดับ TI มันรู้อยู่แล้วเชี่ยเลือกไปนัดเลยเชี่ยพูดว่าWeaverอาจจะมาแม่งแบนเลยไม่ขนลุก You say Magnus, you say Collapse. คุณคิดภาพในหัวแบบไอ้นี่เลย The hero, and I'm really glad that they are showing it up in the first game. You know, this is not just the battle in Dota. This is also mental warfare. แล้วพี่ส่วนใหญ่ก็มิดจากแครี่ And on top of that, like yes, Magnus, it has changed from the whole toss, the old school times where Collapse was cheap, but then Harpoon got introduced. So you're still kind of doing the same thing. You're still dragging someone, repositioning them, and slaughtering them away. ตอนนี้มีปัญหาเรื่องเลนแล้วเพราะว่าเป็น CKA คอมโบปีศาจ Is Collapse going to play the Mac, or is he going to hand over the reins to Laurel? Because this hero's been picked in the mid lane most of the time, and we're not entirely sure the strengths of this hero right now in the off lane. At least I'm not, but I know for a fact in the mid lane it is pretty successful. Yeah, most likely going to be that mid because you want to get those levels, you want to become active. We already talked about NTS picking up Magnus yesterday, where he, you know, decided to play slightly more active. He understood what the role in the team is, but this is also a hero that can scale extremely well. New hero joins the fray. Well, we've seen it played, but not very often. And actually, we've seen it played on the side of LGD earlier this week or last week.
I should say, but not on the side of Team Spirit, the Elder type. In regards to draft, when we're saying about like the dynamic nature of both these teams, like Spirit, this is the most protect your triangle, make stacks, utilize the empower, farm up. If you run into the triangle without vision, without a correct smoke, you're going to hit by a stomp. Disruption turnaround, RP, you're going to get absolutely obliterated. In LGD so far, it's a lot of 1+1 combos to get a kill, which isn't going to be the best to deal with if Spirit, if they are to go defense. Yeah, what I want to see from LGD is go into triangle immediately and start blocking some camps, because you have one of the best heroes in Dota to stack with and one of the best heroes in Dota to clear those stacks with. Yeah, definitely. And I think more than anything right now, this Elder Titan, it's typically picked up against agility heroes for the aura, but in this case, it doesn't really matter. CK, he goes in, he normally blows up one hero, but then you have that Echo Stomp to just freeze everything in place, reposition. You have tons of AoE now to kind of deal with illusions. You have the mana to keep up in the farm. Elder น่าจะ5ชัวร์ SD4 Could this be like a void game for Team Spirit potentially? Because you have the buff ups, you're not as slow as before. The supports are food throughout the entire game. The jump potential of CK is always very scary, but if you don't jump, if you don't cleanly connect, that's when Void will obliterate. Yeah, I wouldn't mind. You have save with the disruption, so even if they manage to get on top of you, but we'll pick up a Terrorblade here. Yataro's classic. This is just Spirit saying, if you want to be aggressive, we're never going to be near you, right? Like, how quickly can they skip waves? They're going to be able to play such an intense macro game for Spirit that LGD, the next 2 picks for them, they need to be able to cut through that. Make sure they protect a wave, transport it towards the tower, defend it, and then take the fight they want to take. ตัวอะไรก็ได้ที่คอมโบกับริม They're always going to be looking towards the next lane that they need to push out. แล้วโอ้โหว้าวอ่ะทิกเกอร์ เอาแล้ว Okay, time to get rid of some of these vision heroes from the mid lane. I mean, Yeah. there's Storm Spirit available. Maybe even Zeus. Like, I wouldn't mind even having Tinker แล้วติงดูเซว่ะ on the side ไปสตอมเลย of Team Spirit. They're ปัก gonna ไป go สตอม Puck, so this is another elusive hero because they don't have this instant stun. So they might need to remove some of these elusive heroes. We did mention that, you know, NTS, he's not that cheesy player anymore. He's playing more of meta stuff, but his Tinker will always come out if it's a good game for it. And why is it a good game for it this time around? I mean, you're playing against Terrorblade. They don't have any kind of catch. Yeah, Tinker เกมแรกใน TI นี้ heroes are gonna die. Everything that I was saying for Spirit being defensive, protect your triangle, these are properties that allow Tinker to have a good start to the game. The worst Tinker game is when you can come onto that mid tower, to break down the map, stop Tinker from getting that blink dagger, just delaying the inevitable. And right now, LGD, they have the start of the fight that we mentioned with the CK, the Grimstroke combo. น่าจะเป็นแมกนัตออฟเลนแล้วตอนพีกลาง Like this last pick from Spirit needs to have a little bit of pressure and catch, otherwise this could just be the NTS show. I think they only have 2 choices here. One being a Storm Spirit, and the other one being Zeus. Outside of that, it's going to be very difficult for them to find the Tinker in these fights. And Tinker is a hero that we don't see a lot of. It definitely has a lot of weaknesses. Of course, the laning we talked about. แบนวิวเลย The shout even ต้อง can แบนนะ come and gank him, which could be a แล้วแบนแบท But I think more ไม่ than แบนสตอม they just want to pick a hero that แล้วเลือกเซนทอร์ครับ stop Tinker from doing what he does best, just spamming spells in the backline. They need some type of gap close here. โอ้ And LGD, they round out their draft with a Centaur, another hero that can Storm just absorb a little bit of that damage during the team fight. Also, should have a relatively free lane, and that alone Strong lane coming out from LGD. I am scared for like 15-20 minutes. Spirit, where is the damage from this lineup? There's going to be Tinker running at you, CK, Blink Dagger potentially. You got Centaur Blink on top of you. Like there's so much swarming that Spirit. They can fix it potentially in their last pick. It seems like from the bans of LGD that LGD is banning out a couple of mid heroes with the Puck and the Bat Rider, so still having that option for the Mag to be flexed. Is this just like a boring kind of Pangolier style situation? Another hero that can find Kunkka. Okay. Or Kunkka. So they didn't really address the Tinker that much. ไม่ได้เลือกตัวมาเคาน์เตอร์ทิงเกอร์ It's นะ pretty strong in the laning stage. They can still play tempo, but I think more than anything, as per usual, we're going to be looking at the collapse. เอาง่ายคือเกมนี้ทิงเกอร์แบ็คกิ้งบาร์ก็คือดูเรื่อง Maybe he's the one to find the Tinker with that Blink Harpoon build. I'm feeling this LGD draft, I'll be honest. 2 strong side lanes and nothing to say on Tinker. Also, the latest Chinese meme, you know, TI2, they wanted TI4, TI6, 2+4+6 equals 12. That's yeah, nothing to say Tinker. It's written. Wow. That's some good math. And quick. Well done, the handshake exchanged here on the panel. So we are all feeling like LGD has got an unanswered Tinker here then, T. It's
unanswered until Team Spirit have a lot of items. So it's kind of LGD's game to lose, where they're the ones that will be dictating a lot of the early pressure. They have a lot of really good early game timings. LGD ต้องทำต้นเกมดีๆเลยถ้าต้นเกมดีทิงเกอร์ไหลกลางเกมได้ทุกอย่างจบ With these Sunder turnarounds, like CK might potentially fall off into all the chaos that Spirit can bring, but it's all on LGD to break Spirit's farming patterns, don't allow them to get these items, and show us why this, 71% win rate Tinker across his entire career is picked up so boldly. Oh, we're seeing early aggression. ทิงเกอร์ดีไงทิงเกอร์สู้ทีดีได้ครับล้วนเป็นซิงเกิลเจอร์ต้องดูเซ่ both teams, Lacoste nodding along heavily. Yeah. And you're thinking still bloodbath, but Tinker comes out on top? Yeah, I think so. I feel like they have, you know, two strong side lanes and this Tinker that is not really answered until they start to get, you know, a couple of items, X-Mark, and they also have a Centaur to defend their... If they don't want to take a fight, they can easily just stampede away. Yeah, I think right now if you do want to win this game, if you're Team Spirit, it has to be the collapse show. It really does. We're going to have to see a lot of skewers, a lot of Harpoon plays. Other than that, it might be quite difficult because their lineup is slow. And you said earlier that we've seen Mag mostly in the mid lane, but you feel like Collapse still can do this on the off lane. Let's see. I don't know. I haven't seen it yet. We're going to have to see. He's a great Mag player, but will it fit in the meta? Will it fit in the meta? That's a question that may be silent. มีสัมภาษณ์ On the stage for a coach interview. Thank you very much. I am standing by with Silent, who Hey. You think you're funny? What? You think you're funny picking Magnus? No, I don't think funny. Maga just like plays Magnus. And ไม่ตลกเว้ย why not? ทำไมไม่เลือกมันนะ See now, I would understand that if you've picked that at any point in this tournament, but specifically. แล้วทำไมคุณมาเลือกตอนเจอ LGD อ่ะ What's going on here? I don't know. He just wanna play it. เฮ้ยอ๋อคนแลบอยากเล่น Collapse's decision is what you're telling me? Yeah, you can't say him no. He's like pick me Magnus and. เชี่ยคนแลบบอกอยากเล่นแม็กนัทแล้วแม็กบอกว่าไม่ได้วะYeah. Thank you very much. So now, yes, ladies and gentlemen, it is time for Spirit. คนแลบบอกอยากเล่นก็ต้องให้มันเล่นปฏิเสธไม่ได้ว่าไงวะ16 วิจะทันหรอวะAnd away we go. Radiant on one side. Magnus off lane คอมโบกับ SD ไถเข้าป้อมแต่ว่าเจอกับ CKA ฮีโร่แห่งยุคอะดิเฮ้ยหัวนี่มันหัวแพงนี่หว่าไอเดียบลิกแอสเปกเชี่ยของแพงเทรดได้ด้วยเชี่ยเป็นหมื่นโอ้บล็อกแคมแบบบล็อกคีแบบปีศาจโอ้ได้ก่อนเลยครับสตาร์ทใบพร้อมกับท่าหนึ่งครับซิโร่โดนเหลี่ยมอยู่นะตอนนี้เอาเวลาไปแก้บอดมันปวดไปในกลางปกติ The Dyer's courier took a trip to the old family farm. เดินถึงหรอวะโดนแบบเน้นๆครับแล้วเมตาเลยครับกดดันอย่าเลือดพร้อมนะทีวีแม่งโดนฆ่าครับโอ้ยตายเนี่ยเรียบร้อยเจอคอมโบ
นบัตรไปเลยมีพอสกาไล่เยอะไปหน่อยครับก็คือเมตาฟรีเลยเมตาเดี๋ยวโดนฟื้นบัตรไม่สวยนะครับอย่างนี้พอสกาแอบจัดพลังปลอมตีดูพลังปลอมตัวเองครับคนแรกบอกเป็นแบนนะกันโดนเบิร์สโอ้คลิปธงทีวีก็เล่นเรื่อยๆครับสู้เลนเซนทอร์กริมได้ถือว่าโอเคเลยแต่ว่าเซนทอร์มันได้เฟิร์สเลยเลนทิงเกอร์กังก้าก็เท่ากันเลยนะแต่ว่ากังก้าเลือดน้อยกว่าหน่อยโอ้ยโดนเชิงแล้วติงกูเซเล่นเลยฉากหัวโทษโอ้ยเป็นไรวะกล้องมีปัญหาสักครู่โอเคสิบหายละดีโดนครับแต่ว่าไม่กล้าใส่เต็มครับกลัวโดนไถถ้าไถ2 เวลด้วยนะเหลือ40เจอเอสกิล2ไล่ที่เรื่อยๆแล้วเอไม่ทับ1เลยนะดีเดินมาตัดรูนจ้าแต่ไม่ทันหรือเปล่าปุ๊บปุ๊บไม่ทันแปลว่าตายว่ะ4 ชาร์จตายปะโอ้โหไม่โดนผมถ้าเมื่อกี้ปลาโดนตายอยู่น่ะตอนนี้กูเซกลับบ้านนะกลับบ้านครับเดินดองแดงกลับบ้านเป็นดีแม่งแอบอยู่โจมอยู่สแต็กกีฟปะไม่สแต็กแอนเชียนด้วยนะทำไมวะฉันทองเงิน1จ้าตอนแรกเลนลำบากนิดหน่อยแต่ว่าอันนี้คือตบเลน CK เนี่ยกดไม่ลงว่ะแม่นักคอนแลบแพ้เนี่ยดูดิไม่ได้คีบเลยแต่ยูโรแตกไม่หยุดเลยว่ะเจอคอมโบกริมเซนทอร์เล่นนะดิคนอะไรบอกไม่เป็นไรครับสบายๆเนาะเดี๋ยวพี่จัดการเองวันนี้อยู่พรุ่งนี้ครั้งสุดท้ายวันพรุ่งนี้ครับโอ้ไม่ได้เลเซอร์รถ Radiant's bottom tower ain't a pretty sight right now. เดี๋ยวเราตามแล้ว2 ตัวแต่ว่าเงินยังโอเคอยู่ด้วยฟาร์มชิวจัดไม่ใครทำอะไรเลยทำอะไรไม่ได้ใส่ใส่ใบไปครับชิฟินิวแม่งโหดสัตว์เลยว่ะดูมันเล่นดิ
มันไม่ได้เรือด้วยช็อตนี้นี่โคตรดีอ่ะอย่างนี้เข้าแผนนะคือฟาร์มไปเลยครับรอทิงเกอร์รวยแต่ทิงเกอร์ก็ไม่ได้รวยมากนะโดนเข้ากลางไปนิดหน่อยเกมไหลช้าๆอยู่ครับมีแค่เซนทอร์คนเดียวที่ฆ่าในเกมนี้ 4-0 ใส่ครับมาเข้าไปเพื่อนมาซ้อนครับเล่นแบบเรียกว้ามันหน่อยแล้วเอ๋แต้มพีมดีเลยว่ะถือว่า respect Magnus Collab โดนแตะนิดหน่อยคือกลัวโดนไถ RP อยู่เทปหมดเลยครับยังไงเคลียร์กดดันกันหนักจัดแล้วคือเซนที่ลึกไปหน่อยหรือเปล่าวอร์ดอยู่นี่เซนที่ไม่ดีเลยอันนี้คืออัมเลตนะไม่ไมดันนะกับกันทีวีไปไมดันแน่นอนนะภาพนี้ปล่อยเล่นไปเลยนะเซนทอร์มันปีศาจเลยเซนทอร์ไม่ออกเป็นการ์ดด้วยเซนทอร์ไปบิงเลยน่าจะเล่นแบบคอนเน็กไวกับกริมเรื่อยๆอุ้ยตายเฮ้ยครับไม่รอโดนดึงคือตายเลยดึงใส่ใบเดี๋ยวมาเจอสแต็กคงมาเคลียร์สแต็กหมดด้านเลยครับคงฟาร์มไปแล้วเหลือไว้ตัวนึงครับตามสเต็ปตึงเปี้ยเลยว่ะ 5-0 เนี่ยล่างจ้าดับเบิลดาเมจกันกล้าออกเป็นเมลฮาร์ดเกมนี้หรือเป็นเมลกันนิมบ่าแต่ก็อยู่ทุกที่ครับไล่ดีนายยับโดนไปครึ่งหลอดเอกมาร์คว้ากลับบ้านเอลเดอร์ทำอะไรไม่ได้เลยเอาเอลเดอร์มาคอมโบแม็กนัสเดี๋ยวเหยียบแล้วไถแต่ว่าไม่ถึงทำนิ่งช้าเท่าไหร่เดนโลไม่ดัดไอ้ดัดมาแล้วจ้าน่าจะฟาร์มอีกพักหนึ่งเลยแต่ว่าทิงเกอร์แล้วทิงเกอร์เซ่รู้สึกหาที่ฟาร์มยากอยู่นะหรอไม่กล้าเข้าดูดิโดน2 คอมโบไปเลือดเหลือแค่นี้เล่นกันแพสซีฟอยู่พอสมควรนะคือสกอร์ 6-0 ก็จริงแต่ว่าเงินไม่ได้นำเยอะมากนะครับมีแค่เซนทอร์ที่รวยเวอร์แล้วสโมกมาเลยน่าอยากหาค่าแล้วขออนุญาตตัดสโมกนะครับขออนุญาตตัดบิงนะครับยูออสการ์ทำดีครับช็อตนี้ตัดสโมกสวยแล้วก็ได้เซแตก
โอ้โหเจอบิงไวเหมือนกันนะดิท่านพ่อบอกไอ้ที่กูฆ่าไปกี่ตัวนะ40ทำไมแม็กนัทมันก็มีบิงเหมือนกูวะนี่แหละแม็กนัทคอลแลบเรียบร้อยเลยไม่รู้ว่าจะโดนสโมคเข้าอย่างนี้ครับโจมก็ออกเป็นฮาปูนนะสายดึงมาลากดึงมาไถโล่ไปดันวางแบบไม่รีบ Empower buff Someone took out the Radiant's courier. เล่นกัน Defensive จ๋าบุกไม่เข้าเลยครับคือถ้าเป็นฝ่ายบุกคือต้องรอไอเทมซึ่งถ้าเข้าเลท LGD โหดแน่ถ้าเข้าเลทสปิริตโหดแน่ LGD ต้องหาวิธีเจาะเข้าไปทีตึงๆดูเขาเลือกตัวฮีโร่เล่นง่ายดีครับไม่ต้องไปคิดเยอะจริงเราโยกดาร์ฟเยอะไปเลยแต่สไตล์ใครสไตล์มันวะสไตล์ใครสไตล์มันแต่กูไม่เอาอีโวเกอร์ออฟเลนแล้วนะบิงก็ฟาร์มไปเรื่อยครับบุกยากเลยทีนี้เจอบิงแมงนั้นอันเดียวแล้ว CK เงินมันก็ดีแต่ว่าในระยะยาวเดี๋ยวทีบีมันก็ทำเว้ยเพราะว่ามันไม่ได้ใช้ความรวยที่กดดันเลยมากเท่าไหร่มันโดนแบบค่อยเล่นเรื่อยๆโชคเหรอมันคงมาขนาดนี้พอใจผลงานทาราวินไหมพอใจดิที่3 ดิยาร์ดนะเพื่อนถ้าด้านเงินนะพอใจแล้วแต่เราก็ไม่รู้หรอกทีเขาคุยอะไรกันอาจจะเป็นไอเดียใครสักคนในทีมอาจจะเป็นบิคโตที่ไม่อยากเล่นบูเกอร์กลางก็ได้แต่กูไม่ได้ใช่เฮ้welcome hello welcome สบายครับ power TV หน่อยไหมเมตาเลยครับเข้าโลแน่นอนตอนนี้แต่ว่าไม่เอาป้อมเฉยป้อมเลือดเต็มมีกลิฟนะบอดพร้อมไปดิน่าจะปล่อยป่ะใส่ได้เลยครับก็ปล่อยป้อมฟรีไปเลยนะจะคิดอยู่อ่ะGuess what's happening to Dyer's bottom tower? เชี่ยนกอะไรวะเนี่ยไฟลุกได้เฮโร่จะไปบัตเตอร์ไฟจริงเหรอวะเจอทิงเกอร์คือเกมนี้บัตเตอร์ไฟถามว่าดีไหมมัน
พูดในเชิงแบบโดนใส่นะไม่ดีเลยไหมเพราะว่ามันเกี่ยวกับลดเลือดหมดเลยมันไม่ได้ออกดักก็แลนด์ด้วยแล้วเป็นใบนัดด้วยคือเลือดจะน้อยสั่นเลยจะตายง่ายมากผมไม่ได้รู้สึกว่าบัตเตอร์ไฟดีเท่าไหร่แต่ว่ากูไม่ใช่แชมป์ทีไอแชมป์ทีไอบอกกูอยากออกจะทำไมวะก็ดันคีบไวอ่ะดันคีบไวตีแรงกลัวเลยวะทำไมฮัลโหลเจอที่3บ่อยไม่มันรู้จักกันตั้งแต่ตอนทีไอนู้นแล้วตอนที่มันยังไม่เป็นแชมป์ทีไอเลยคุยกันบ่อยป่ะตายไปเลยเฮียก็เจอสตาร์ทเยียบมีเดินอ้อมมาครับจู่โจมแล้วอุ้ยแล้วเป็น SY ว่ะโอเคเคาน์เตอร์นี่ไงอยากได้เลือดออก SY แม่งเลยไม่ออกแมนต้าในเกมนี้เจอทิกเกอร์ไรสาระคุยเรื่องบอลที่นี่ก็ชงไปตีฟานอยู่นั่นแหละคือสปอร์ตตายยับเลยเกมนี้05เอลเดอร์ท่านรับจบตายแทนตัวคอทุกตัวหาปูนอะไรจะมาคนแลบสั่งก็เตี๋ยวไก่มากินไหมได้เธอสั่งเลยดอนมันเก่งตรงไหนดอนนี่คือสุดยอดนวัตกรรมเลยนะอันติก็ทะลุ BKB นะเว้ยแจ๊บตอนแรกดอนเบเกอร์มันไม่แพ้เลยนะเว้ยดอนเป็นตัวที่เก่งมากเลยนะเอาจริงๆแต่คือเกมนั้นมันแค่เล่นไม่ได้แค่นั้นแหละคือตัวมันเข้ากับเมตานี้มากเว้ยมันแค่ฟาร์มไปเรื่อยอะคือคุณเห็นแจ๊บเล่นดอเบเกอร์แล้วโดนเมอร์ต้ายิงมันขี้มันคุณเลยไม่ชอบแค่นั้นแหละตายโหดีที่ดีเลยว่ะไม่ให้ทันเดอร์มีเลือดทำไมกันน้อยไม่มีที่ให้ฟาร์มใช่ตัวมันแก้ทางเยอะมึงเลยมองที่ดอเบเกอร์กากสัตว์เกมที่แม่งชนะโอ้โหแม่งโหดตายห่าแม่งฟาร์มทั้งเกมไม่ต้องทำเหี้ยอะไรแล้วรอกด R มาแม่งคือแบบสุดยอดฮีโร่นวัตกรรมแห่งยุคอะในคนง่ายใครก็เล่นได้ฮีโร่ควายเล่นก็ยังเก่งอะของแท้ถ้าเล่นในโซนแรงคือเล่นดอเบเกอร์ในโซนแรงง่ายมากเว้ยมึงบอกว่ากูเป็นดอเบเกอร์กูไปฟาร์มนะแล้วมึงก็ทำมึงก็ให้เพื่อนบวกแล้วมึงกดตัว R แค่นั้นนะในแข่งมันก็ทำเหมือนกันแต่ว่าคือเกมมันอยากฟาร์มอยู่แล้วสบายกว่าอีกมันไม่ต้องกดดันไม่ต้องไปมูฟแบบอะไรเลยให้เพื่อนมูฟเองใช่ตัวมันคอนเนคได้ตัวสกิลออฟแบบมันดีหมดอะถ้าเล่นเป็นทีมอะแล้วคือแม่งปรับอันติมาทะลุแบ็คกิ้งบาร์ที่โกงกว่าเดิมเลยจำไอ้สตอมดอนเบเกอร์ไม่ได้เหรอที่เราไม่ได้แบนสตอมอะสตอมแม่งพุ่งเข้ามาดึง1 จังหวะดอนเบเกอร์ลงกดแบ็คกิ้งบาร์ก็ตายเนี่ยบอกแม่งไม่เก่งตัวแม่งอย่างโกงพอเราแพ้เฮียอะไรก็ดูแย่หมดอะบล็อกสว่างไอ้นั่นสว่างไอ้นี่สว่างมันมีข้อดีของตัวเองอยู่แต่จริงบล็อกกลัวแม่งกากอย่างนั้นแผ่นนี้ต้องเปลี่ยนอากานิมไหมอากานิมใหม่แม่งกากอากานิมครับอากานิมแบ็คกิ้งบาร์อากานิมนี่ตึงอยู่แล้วเป็นวัตเตอร์ไฟนะปกติเกมอย่างนี้ไม่ไอทีไม่ออกของนี้แน่นอนไอทีน่าจะไปดาวแลนด์สกาดี้เหมือนเดิมแต่ว่าของเธอมีป่ะเส้นมี2 น่องเหรอฮะมี2 น่องป่ะไม่ใช่คือเอารวมเหรอมันคือเนี่ยมันคือนี้ก็จะกลายเป็นร้านเส้นหมี่เธอเอาอย่างอื่นพิมพ์ไม่ผักไม่งอกพอ
ไม่ผักไม่งอกขอพริกผัดของร้าน Guess what's happening to die เอ้ยไม่ต้องพิมพ์ขอพริกผัดก็ได้มันให้อยู่แล้วนี่บอกไม่ผักไม่งอกพอมาแล้วครับสวยครับแต่ว่าโดนโอ้โหสวนหมดเลยเรียบร้อยเจอคิวเลยอะไรส่วนนั้นมันทำงานอยู่เริ่มมาแล้วอะไม่แบ็คกิ้งบาร์ออกไม่ได้เจอชั้นทอสตันส่วนแลกไปครับ2ตัว2 ก็ 2แต่ว่าLGD คุ้มกว่าหน่อยนึงแต่ทีบีฟาร์มเหมือนกันเมอร์ต้ามันโกงไปเฮียเมอร์ต้ายิงดอปเปอร์เกอร์เป็นขี้เลยจุดก็แผ่นนี้ไม่เก่งมึงก็ไม่เก่งเอมเบอร์สปิริตเอมเบอร์โคตรกากไอ้เหี้ยแผ่นนี้เล่นเอมเบอร์คือเหมือนอยากแพ้แบบถ้ามึงเล่นเอมเบอร์ในแผ่นนี้นะคือมึงแบบเฮ้ยกูว่ากูฝีมือเก่งไปหน่อยวะอยากแบบแอคกี้อ่ะโชว์คนอื่นอ่ะเดี๋ยวกูเล่นเอมเบอร์เจอกับเมตาฮาร์ดเดบิวหน่อยดิมึงคิดสภาพเป็นเอมเบอร์นะเว้ยไอเทมแบบปกตินะเฟดบูทคอสสายฟ้า BKB มึงเจอไอ้แค่แพมเบอร์บีทเบดเบลฮาร์ดมึงจะฆ่ามันยังไงวะมึงต้องแบบเสมอมาคือไม่มีเหตุผลให้เล่นเอมเบอร์เลยแผ่นนี้ฮีโร่มันโคตรหนักอะขอบยังดีกว่าเอมเบอร์อะเฮียอะไรทุกอย่างดีกว่าเอมเบอร์หมดอะมีโคโตะก็อดเอมเบอร์แบบเล่นเอมเบอร์โคตรเถื่อนไม่อยากไปเล่นเลยวอลซิบิลิตก็ไม่เล่นไม่มีใครอยากเล่นเอมเบอร์เล่นแล้วแบบหนักไอ้เหี้ยมึงต้องแบบโหลาดพิกแบบปีศาจร้ายขนมเปี๊ยะจริงอะมันหนักเว้ยคือถ้าโค้ดมึงกดเอมเบอร์มาคือโค้ดมึงมีปัญหาทางแบบจิตใจแล้วคือโค้ดมึงเป็นเอ็มอะแบบชอบเห็นทีมทรมานถ้าทีมไหนถ้าทีมไหนแบบมึงกดเอมเบอร์มาคือมึงแบบมึงต้องคุยกับกูหน่อยอะบอกว่าเฮ้ยมึงมีปัญหาอะไรน่าจิตใจเปล่ากดเอมเบอร์ไปเนี่ยเดี๋ยวส่งไปหาหมอให้วอลซิบิลิตดีกว่าเอมเบอร์อะวอลซิบิลิตมันจะเล่นแบ่งสายเวทใส่นี่ได้ที่เอมเบอร์มันสว่างเลยคือวอลซิบิลิตอะประมาณเทียร์ซีไอ้แค่เอมเบอร์นี่คือไม่อีอะก็คือ F เลยเห็นไหมสปิริตสัตว์ตระกูลไหมสปิริตเล่นได้วอลสปิริตเอิร์ธสปิริตจากที่ตอนแรกอ่อนสุดตอนนี้กลายเป็นเก่งสุดแล้วในตระกูลสปิริตรองลงมาเป็นสตอมแล้วก็เป็นวอลสปิริตวิลเลจอยู่เท่าไหร่วะวอลสปิริตไป2 เกมชนะ1แพ้1เอมเบอร์เล่นเป็นเกมเดียวแพ้เลยกีตาร์ของมาลาพิกรู้ยังไงทำไมตกรอบไปเนี่ยแล้วเอ็กมากลับเฉยแรงนะไม่ได้ว่ะต้องถอยแล้วเดี๋ยวได้ท่านเหยียบไม่โดนอุ้ยโดนลิงเดี๋ยวเธอโลไม่สนดิซันเดอร์เลือดไม่เด้งโอ้เรียบร้อยหายไปเลยโดนไคนี่ต้องมีแบ็คกิ้งบาร์วะไม่มีแบ็คกิ้งบาร์ไม่สามารถเล่นได้ต้องรอไอเทมเยอะกว่านี้หน่อยแต่เนี่ยบัตเตอร์ไฟมันไม่ดีตอนเฟสอย่างนี้ไหมถ้าแบบต้องทีมไฟอะคือซีเกมันไม่เล็งค่าทีบีอยู่แล้วเว้ยฟาร์มนี้เนี่ยแต่คือมันก็บูทฟาร์มดีแหละบัตเตอร์ไฟพ่อสกาดี้เมื่อกี้ก็ตายอยู่ดีไม่ต่างกันหรอกเว้นฟูไม่นับเว้นฟูมาจากไหนวะไอ้แค่ตระกูลสปิริตไม่มีเว้นฟูกับสปิริตเบเกอร์ด้วยไอ้แค่ไม่ได้อยู่ในตระกูลนั้นแต่ไม่เป็นไรหรอกเอมเบอร์เดี๋ยวมันก็ปรับเพราะตอนแรกตัวแม่งแบบเล่นในทุกเกมตอนนี้มันแค่เล่นไม่ได้เพราะเมตาเป็นเมลฮาร์ดเดี๋ยวพอเป็นเมลฮาร์ดไปมันก็เล่นได้แล้วบอลบ้าที่กดสตอร์ให้เป็นเรื่องของแม่งทิงเกอร์ฟรีขนาดล้อล่างไหมมันโดนลิงก์เมื่อกี้มันโดนยากเดี๋ยวเฟด BKB แล้วเนี่ย BKB แล้ว1
อันนี้ก็เดี๋ยว BKB อันนี้ก็เดี๋ยว BKB ถึงเฟส BKB เดี๋ยวทีมซ้ายเล่นยากกว่าเดิมมันไม่มีอะไรทะลุแบ็คกิ้งบาร์เลยมีแค่ไอ้ TK ว่า20เนี่ยทะลุแบ็คกิ้งก็เป็น LGD กูเบื่อแล้วแบบเอลเดอร์เทท่านหนึ่งอะเป็นอะไรกับกูบ้าเหรอวะถึงบอกว่าเข้าโลครับสปิริตเหมือนจะต้องปล่อยวะคุมวิชั่นยากอยู่แพนโกครับแพนโกอ่อนลงอยู่แต่ว่ามันก็เล่นได้เหมือนเดิมไม่คือมันไม่ล็อกดาวน์เลเซอร์ทิงเกอร์อ่ะมันก็ยิงเรื่อยๆก็จริงแต่ว่ามันเจอแบ็คกิ้งบาร์มันยังไงมันก็ต้องไขไปต้องค่อยๆเล่นอย่างนี้พักเลยไม่สิตัวทำไมมีแต่ CK ทำไมวัตถุไฟนั่นแหละที่เขาพูดกันแต่เยโร่มันชอบทามมิ่งนี้มันไม่สนมันคือพอมันมีวัตถุไฟร่างปอมันเคลียร์คีปง่ายมากเว้ยคือมันโดนเคลียร์ง่ายก็จริงแต่คือคนเรามันไม่ได้มานั่งเคลียร์ร่างปอมทีวีตลอดเว้ยคือพอมีบัตเตอร์ไฟหนึ่งร่างปอมมันเคลียร์แคมป์แบบไวมากสแตทมันคุ้มอะจะซีเคนทุกเกมเลยเอาตรงเกมที่ดูเหมือนหนักแต่ผมว่ามันยังไม่หนักขนาดนั้นเพราะว่าในเกมมันก็เหลวกว่านี้เพราะว่าดูดิ LGD มีทิงเกอร์ก็จริงแล้วคือเกมนำก็จริงตามสไตล์ CK แต่ว่ามันไม่มีตัวตีบ้านดีๆเลยถ้าแบบถึงเฟสแล้วมันเจอขุบเจอไถเจอเอลเดอร์แบบคือโอกาสที่มึงบาแหล่งเนี้ยจะแตกอ่ะต้องออกไปพลาดนอกบ้านเองเว้ยแบบจังหวะโลหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดในบ้านปกติบ้านมึงไม่แตกแน่นอนเพราะเซนทอร์ต่อให้ถึกๆนะมันก็ต้องออก BKB เห็นปะไม่งั้นมึงโดนพี่มหาสกิลลุมยัดลากเข้าบ้านตายอันนี้คู่ชิงผมคิดว่าก็น่าจะคู่ชิงในอนาคตนะใครแพ้เดี๋ยวแม่งก็กลับมาใหม่ใช่เลยมันโกงแล้วมีก้อนเงินเห็นปะ1 ก้อนเงินไอ้นี่ก็มี1 ก้อนเงินทุกคนมีก้อนเงินหมดเกมนี้ถือว่าสมดุลซัพพอร์ต4 ตัวก้อนเงิน4 อันสมดุลถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งมีก้อนเงินน้อยกว่าก็คือจะไม่ค่อยสมดุลละแต่ว่าการที่ฮีโร่อย่างเงี้ยไม่มีก้อนเงินอ่ะมันสร้างความแตกต่างเยอะอยู่เพราะว่ามันเป็นฮีโร่ที่แบบถ้าโดนแบบปิดอ่ะมันแย่แต่กริมได้ก้อนเงินอย่างเงี้ยมันมีโอกาสอากานิมมันน่าจะได้ไอ้ดาร์คพอร์เทรตทีบีอยู่น่าจะเอาเรื่องอยู่เส้นทองครับเดินถ่ายป้อม5 วิไม่แตกก็เหรอครับไร้สาระไว้หา4 อันเลยไม่โดนถ่ายเข้าบ้านมันก็กระโดดกระทืบตายดีจะลองปีนี้เท่าไหร่น้อยครับ3 ล้านเองอย่าไปสนใจเรื่องเงินรางวัลครับสนใจเรื่องศักดิ์ศรีดีกว่า เมื่อก่อนไอ้เทมป่าเราแคริเยนถือเลยเฮี้ยสิสปอร์ตบอกเฮี้ยก้อนเงินกูยิ่งไอ้พวกทิงเกอร์เลยแชกอะแบบได้ก้อนเงินมาแบบไอ้เฮี้ยกูขอก้อนเงินไม่ได้เหรอใหม่กูจะเอา GPM โคตรเฮี้ยเดี๋ยวนี้คือดีแล้วมึงสุ่ม ING กันเองกูจำได้เลยกูเล่นเป็นอะไรวะกูเล่นเป็นกริมเว้ยถ้าเกมนั้นมันมีตัวกูแบบไอ้เฮี้ยขอก้อนเงินหน่อยเพื่อนไอ้เฮี้ยทีกูไม่มีเลยแชกเอาไม่ให้สัตว์โคตรเฮี้ยทำไมโดต้าคนเล่นน้อยกว่าผมว่ามันเข้าถึงยากกว่านะโดต้าเกมมันเล่นยากกว่ามันไม่เฟรนลี่กับผู้เล่นใหม่ด้วยแล้วภาพมันก็แบบคือเกมมันลึกอ่ะมันมีอะไรให้เรียนรู้ตลอดมึงเล่นดอทมากี่ปีแล้วมันจะมีอะไรให้เรียนรู้ตลอดเลยผมว่ามันเล่นง่ายกว่าสกิลเพย์เยอะกว่าตัวมันเบียวอ่ะคนมันอยากเล่นเยอะกว่าด้วยดูอย่างพวกตัวแบบจาสุโอะดิผมเห็นจาสุโอะผมจะอยากเล่นแบบเชี่ยตัวมันเบียวจัดแม่งซามูไรฟันดาบชกเช้งโดดไปมาแล้วก็โซโล่คิวดอทแม่งโซโล่คิวงั้นแม่งไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันไม่เบียวด้วยมันไอ้ที่ใช้คำว่าเบียวเนี่ยไม่ได้ด่าแอลด้วยผมว่าแอลแม่งฉลาดมากในการทำอะไรเงี้ยไม่ทำดีกว่าดอทเยอะเลยมันเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันแบบดีไซน์ออกมาให้คนอยากเล่นแบบดีกว่าเยอะ
กูเข้าแอลมาครั้งแรกกูเห็นยูนิยาสุโอ้เชี่ยตัวแม่งแบบฟักกิ้งเบียร์กูจะเล่นแม่งเยอะเลยแล้วคนแม่งก็ติดมันแบบมันขายง่ายมากเว้ยเฮียดอทกว่ามึงจะเจอตัวอะไรที่มึงชอบหนักนะเฮียเล่นดอทมึงต้องฝ่าความทรมานไปก่อนกว่ามึงจะมีความสุขในดอทอ่ะมึงเลิกเล่นแล้วมึงฝึกนู่นฝึกนี่โดนไอ้เฮียนั่นด่าเจอสเมิร์ฟแบบมึงเล่นแบบไม่รู้เรื่องอะไรอ่ะหัดเล่นเมเดนอย่างเงี้ยที่เจอบีโป้ MR 8,000 เสมอมาตกมีอดีตนักแข่งไอ้เหี้ยสมัยดึกดำบรรพ์ที่ไหนไม่รู้แม่งสตรีมอยู่แล้วแม่งก็เสมอมาตกมึงแล้วแม่งก็แอคอีบอกว่าเชี่ยกูแม่งเก่งว่ะไอ้เหี้ยตบน้องๆแล้วมีไอ้เหี้ยอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ1,000-2,000 คนอาจจะเกินด้วยเป็นหมื่นแหละแล้วมึงก็ต้องใช้ชีวิตอย่างทรมานในแรงอ่ะมึงไม่รู้ว่ามึงจะเจอแบบปีศาจร้ายที่ไหนบ้างคือแอลมันก็มีไหมแต่ดอทแม่งเยอะไอ้เหี้ยเริ่มเล่นแรกๆถ้ามึงไม่เล่นกับเพื่อนมึงจะไปเล่นกับใครวะไม่มีทางอะถ้ามึงแบบถ้ามึงเล่นโดตาคนเดียวเรียนรู้เองคนเดียวทำทุกอย่างเองคนเดียวก็คือมึงแบบมึงเอาเวลาไปทำอย่างอื่นอะชีวิตมึงน่าประสบความสำเร็จกว่าไหมทำไมกูต้องมาแบบไอ้แค่ฝืนทรมานตัวเองเพื่อประสบความสำเร็จในเกมเคี้ยนี่ด้วยอ่ะกูว่ากูทำอย่างงี้แล้วกูประสบความสำเร็จในชีวิตจริงกูน่าจะสบายกว่าแล้วค่อยมาเล่นต่อที่จะโดนไถ่เอ็ดดี้ไม่ได้เสมออย่างน้อยว่าเล่นในดีหลักมาแค่ลด MR ตัวเองให้เล่นกับน้องๆง่ายขึ้นนะแต่ผมก็ยังอย่างเดิมผมก็ไม่อยากเสมออยู่ดีคือมันรู้สึกดีนะเว้ยแบบไอ้แค่เวลาผมเสมอไปแอคกี้เล่นแบบเอมเบอร์โอดีค่าแบบ20-30-40 ตัวเงี้ยเชื่อคุณแม่งเก่งกว่าเธอพาพีมเราเก่งไหมเราเล่นโอเปนไนท์แบกเธอแบบปีศาจร้ายเล่นโอดีโอเปนไนท์ค่าเป็น40 ตัวดูดิฝั่งสู้เราไม่ได้เลยไอ้เหี้ยเรามาคิดถึงฝั่งที่โดนดิแม่งโดนตบเป็นหมามันอาจจะเป็นคุณลุงโง่อายุ60-50ที่ทำงานมาทั้งวันแล้วอยากเล่นโดต้าสนุกๆไม่ต้องมานั่งเล่นแบบโอเกอร์เบใจโดนโอดีฆ่าไป20 ตัวเกมนึงเนี่ยแค่มันไม่มีความสุขเลยแต่มันก็สงสารไม่ได้ทุกคนบนโลกหรอกนี่ยังไม่ได้ไฟใหญ่ต้องไฟเลยนะดีครับซันเดอร์สวยครับซันเดอร์ติดแต่ว่าโอ้โหกันก้านไหวปะตอนที่กูเซบีเคบีครึ่งนึงอุ้ยอาร์พีสวยแต่ว่ายิงไม่โดนว่ะที่เจอเลเซอร์แล้วยังไงน้ำอันตรายเรียบร้อยครับผมมาแล้วไฟใหญ่ทิงเกอร์ใส่คอมโบเต็มแล้วต้องออกครับไปเฮกต่อแล้วโลชานยังไม่เกิดว่ะสุ่มเกินอยู่นึกถึงไฟที่คุงกูเล่นไอดีนั้นแล้วกูเล่นอีกไหมกูไม่ได้สร้างไอดีใหม่แล้วหรอกแต่ผมวันนี้ผมจะมาไต่แรงจากแรงไฮรอไปอุปทอให้ดูนะครับแล้วก็แอคทีไม่ชอบเลยคือต่อให้กูไม่มีตังค์แดกข้าวอ่ะแบบกูทำ YouTube แล้วกูไม่ได้ตังค์กูไม่ไปสเบิร์ฟเลยกูเลิกแล้วเมื่อก่อนกูเคยทำอยู่ปั๊มเมมาสมัยแบบไม่มีตังค์แบบแดกเลยจริงแต่คือตอนนี้กูสบายกว่าเดิมเลยกูจะไม่แบบนั่งรับปั๊มเมมาหรือว่านั่งสเมิร์ฟแอคกีทำคอนเทนต์ไม่ชอบBKB ทิงเกอร์นั่งผ่านเหมือนเดิมต้องรอ BKB มันน้อย BKB มัน9 วิตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เบอร์เป็น4K ดิตบให้ยับเลยคือกูไม่ได้เหยียดแรงด้วยแปลว่าถ้าพูดประโยคนี้แปลว่าอะไรไม่มีทางเล่นแรง 4K ชนะถ้าทีมไม่ควายกูเล่นไปแล้วคนละรุ่นงั้นเลยฮะ
ต่อให้กูแพ้เล่นมึงเป็นขี้เล่นมิดเลนมึงก็หาวิธีฟื้นหาเหลี่ยมคืนไม่ได้อยู่ดีอ่ะถ้าทีมมันพอกันนะไอ้บ้ามาอยู่แต่ล่างตองเนี่ยถ้ามึง 4K มึงอย่าคิดว่าจะสู้ได้เลยมึงคนละรุ่นเนาะสัก 6,000 อ่ะยังเริ่มไหวแต่ก็ยังหนักเลย 6,000 อ่ะนี่ 4,000 จะอะไรมาสู้กูเล่นชันด้วยชแมนซับ5ในแรง 2,000 3,000 4,000 ยังตบเป็นหมาเลยจะมาสู้ได้ไงวะดูตอนผมกับเบิร์ฟเล่นเหี้ยอะไรกันนะแรงโอ้โหแรงเท่านั้นความรู้ในเกมมันต่างกันนี่คือกูแค่ 8,000 นะ 4,000 ไม่ยังหนักเลยนี่สภาพพวกแข่งไอ้ดิไปมา11,000 12,000 13,000นี่แล้วพวกไอ้บา 3,000 4,000 ไปนั่งวิจารณ์เขาจะไม่รู้แบบเศษเสี้ยวความรู้เลยอินเทอร์เน็ตมันก็อย่างเงี้ยครับเห็นสตรีมเมอร์บอกเล่นเสมอถือเก่งผู้โทษเสมอเพื่ออ่อนแอเนี่ยพูดเราดีเข้าตัวเดียวงั้นกูก็ไปเสมอหรอกว่าเนี่ยเป็นไงมึงเจอกูเสมอเข้าไปมึงจะได้เรียนรู้เร็วๆมึงเจอกูอีก100 เกมมึงเก่งขึ้นเลยเว้ยจะเจอไหมไอ้เหี้ยแพ้แบบไม่ได้เล่นเหี้ยเลยมันไม่ได้เรียนรู้อะไรกันนะเหมือนเด็กมาปลายทิกตอกอ่ะมานั่งแบบสอนอาจารย์จบปริญญาเอกว่าทำไมวิจัยถึงว่าเป็นอย่างเงี้ยประมาณนั้นเลยแต่มึงไม่เห็นหน้าค่าตามึงก็ไม่รู้ว่าเป็นใครตอนที่3นี้มาแต่กล้าเคตบเพราะเล่นแต่เกมเสี่ยวบอลคนละรุ่นอุ้ยตายว่ะ BKB ก็ไม่รอดนะจ๊ะเรียบร้อยจบไปไม่ได้แปลว่า GG แต่ TB ซีลดูลากบอลตีเดี๋ยวตีโคตรไวอ่ะเนี่ยแค่สปีด100นี่ไงรถไฟดีไหมมีเอติสครับไม่กล้าใส่อ่ะคือเส้นทอโดดม้าคือตายเองทิกเกอร์ไม่อย่างเงี้ยถ้าแม่งตายแบบจังหวะอย่างเงี้ยคือแม่งเสียหายหนักเลยคือทีมแม่งทำมาแบบเพื่อให้ทิงเกอร์เล่นได้พอทิงเกอร์ตายทีมแม่งเป๋เลยคือเอาจริงนะถ้าเกมอย่างเงี้ยมันจะออกบัตเตอร์ไฟล์ทีม3ได้มันก็ออกได้ทุกเกมวะนะครับทีมที่แบบเจอทิงเกอร์ขนาดนี้มันจะออกบัตเตอร์ไฟล์เลยมันก็ออกได้ทุกเกมซอยบ้านมากับแล็กตาซอยอะไรนะแล้วก็ซอยบ้านอะไรกันวะเดี๋ยวจะซึมพลังเริ่มเข้าลูกแล้วมีลิงเคนมีอะไรหมดแล้วมันโดนถ่ายทั้งวันอ่ะเฮ้ยมีจินนะจ๊ะผมเซฟไปก่อน1 จังหวะเอ้าไอ้แค่แล้วจังหวะหุบพืชเรียบร้อยโดนตันฟรีซันเดอร์ได้เอ้าไปกดแบ็คกิ้งบาร์ดิชิโร่โอ้โหเหม็นจัดเรียบร้อยจีเลยจีแล้วมันจบแล้วอนาคินพัดออกครับโชเชความหวังสุดท้ายของประเทศจีนก็คือทิงเกอร์แต่ว่าเจ๊นิดนึงโกงจัดจีนไม่เล่นเลยมันเล่นไม่ได้แม็กนัทมันวิ่งไวมันบุกไม่เข้าทำอะไรไม่ได้เลยมันไม่มีตัวไหนยืนไหวไหมเพราะว่าเป็นแม็กนัทไหมปกติเซนทอร์มันยืนให้แล้วก็ได้ตีบ้านเนี่ยนี่เอาใครไปตีบ้านตีบ้านไม่ได้มีแม็กนัทอยู่มันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคอนแลบอยู่เลยถ้ามึงไปยืนตีบ้านมันก็โดนแม่งไถเรื่อยๆอันติทีบีไม่ทะลุไม่ทะลุเดี๋ยวนี้กดบีทีบีได้ไม่งั้นมันโกงเกินมันมีช่วงหนึ่งทีบีต้องแบบซันเดอร์ทะลุแบ็คกิ้งบาร์แล้วแบบไม่มีแครี่ตัวไหนสู้ได้เลยไม่เลยทำให้บีทีบีนี่ถ้า CK กด BKB เมื่อกี้ก็น่าจะพอไหววันนี้อยู่แต่ว่าหนักอยู่ดีแต่พอไปกดแม่งหนักเลย
ร้อยจำแต่เรียนนัก So long to the Radiant's top rags.แครี่จีนคนชอบ CPI เนี่ยไม่ออกจริงเลยมันมองมูฟไว้หมดเลยดิคือมันมามูฟไหนอะสปิริตมันดูออกหมดเลยมันส่งเนี่ยแพ้รับบาไปบูชายันเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยแม่งรับแทนทุกสโมกเลยเว้ยเหมือนตอนทีไอนั่นเลยคือแบบช็อตที่แบบถ้าเกิดเจาะโดนคือได้ป้อมอะเจอกับไอ้เหี้ยเอลเดอร์ไททันตลอดอะแบบบุญยินสัตว์ผมบอกแล้วว่าเหี้ยเอลเดอร์ไททันอีกแล้วไม่อยู่ทุกที่ที่ไม่อยากให้อยู่อะมันก็ตายอยู่นั่นอะแล้วคือตายแบบไอ้ทุกไม่อยากฆ่ามันเลยเอลเดอร์อยากฆ่าตัวอื่นเลยไม่ได้เว้ยพอที่3แพ้บอกพอถ้าเราแพ้บอกที่3ดีสุดแล้วไอ้เกี้ยก็มันไม่ได้เล่นพลาดให้กูด่าอะไรปะนะไนท์ฟอลพลาดหนักกว่า10 เท่าไอ้เหี้ยกูยังไม่เบมมันเลยกูบอกแพ้เพราะดับมึงเห็นไนท์ฟอลเล่นม็อบตายเหี้ยตรงนี้2 ทีปะล่ะกูด่าไนท์ฟอลปะกูก็ไม่นะกูบอกเหี้ยดับมันเป็นอย่างนี้มันทำไปได้มีบีมปะมีบีมว่ะเพื่อรอดด้วยผลลุกมีออกกันเลยเจ้าให้ทายใครตายเอลเดอร์เททันตัวเดิมและไอโหลที่ทำดีที่สุดแล้วไหมนั่นแหละมันไม่กดเลนแบบมันเห็นชัดเกินมันเข้าไฟแบบไม่กดเลนแล้วมันตายไปเลยมันก็เคี้ยไปเลยแคลรี่คนอื่นเขาไม่ตายมันต้องแบบดักจริงๆอะถึงจะแบบเบลมคือกูก็อวยทารอนนะเว้ยแต่มันก็มีลิมิตอยู่แบบกูก็ไม่ได้อวยแบบมิดลำขนาดแบบว่าเฮียทารอนที่สุดแล้วครับเชี่ยแพ้นี่คือไม่ใช่ความผิดผู้เล่นคนใดคนหนึ่งเลยเฮียแพ้ดาร์แบบเดียวก็สุดโคนเกินไอ้เฮียแต่พวกมึงไม่ได้สนใจหรอกพวกมึงควรจะใส่อย่างเดียวแต่กูไม่ได้สนพวกมึงอยู่แล้วอย่างไอตัวที่มาเม้นเรื่อยๆพวกเรื่องของมึงกดบล็อกเข้ามาจบคิตาลินนี่หนักไหมเอาจริงแม่งคือกูไม่ได้คิดคนเดียวไอตอนคิดตอลีคือทุกคนก็ถามว่าพี่ปั๊มไม่เห็นเลยในตัวคิดตอลีปะเพราะพวกกูไม่เห็นค่าตัวซ้ำกันที่ได้ไม่ดรอปหรอมันเงินมันขึ้นเรื่อยๆมันก็ไม่ได้ดรอปขนาดนั้นคือมันสโมกมาทีอ่ะ4-5 คนอ่ะเพื่อที่จะเอาป้อมไปแต่มันได้เอลได้ในท่านตัวเดียวคือต่อให้มันได้เงินเยอะมันก็ไม่คุ้มอยู่ดีมันมาแบบคนอื่นมันไม่ได้ฟาร์มหมดไงแต่เฮียไออะคาบิสแครี่โอซีบิงกลางวงนี่กูก็ไม่ถูกใจเหมือนกันใช่เฮียฟีเจอร์ YouTube ไม่ดีอยู่กูกดบล็อกเข้าไปหายเลยแล้วคือกูไม่ได้เป็นพวกใจร้อนนะเว้ยใครพิมพ์อะไรมากรอบแรกกูไม่แบนนะกูให้มันพิมพ์ก่อนสัก2-3 รอบโอเคกูแบบไอ้เฮียนี่เกินเยียวยาแล้วว่ะกูก็ค่อยแบนกูเป็นคนใจดีนะเว้ยฮะไม่ดีหรอเขาไม่กดแบนเลยนะไม่เชื่อเธอแบบเธอไม่ไหวกับไอ้เคี้ยนี่หรอกว่าเขาแบนมันได้ป่ะบอกไม่ให้โอกาสมันก่อนไม่จริงอ่ะเธอแบนง่ายกว่าเขาอีกไม่เกี่ยวเขาให้โอกาสคนอะไรอาจารย์โลกกินหรือเปล่าเนี่ยกินหรือไม่ก็กินเลยข้อสุดท้ายแล้วต้องชนะตรงโลนี้ให้ได้ถ้าไม่ได้ก็หนักแล้วดูของที่บีดีเดี๋ยวเหลือกินนิมอีก2 เทเลเวฟ
มาแล้วดาร์คพอร์เทรตทีวีของแน่นๆบอกเธอแล้วว่าอย่าชกคนดูเยอะทำไมโอเคดีมันแค่ได้เก็บความแค้นไปทั้งปีมันมาได้วันหนึ่งกลัวอะไรมันปะไม่ได้กลัวบางตัวเขาเห็นนะเขาเอางี้นะบางตัวแม่งมาด่ากูเขาไปดู YouTube แม่งเนี่ยมา 2,000เลยคนMR 2,000ก็มีหัวใจแม่งมานั่งสอนแบบพิมพ์ในพารากราฟเลยกูดูริชาร์ดสันเลยนี่แล้วคือแบบกดดู YouTube แม่ง YouTube จริงด้วยนะบางคนเขาสอนเนี่ยกันเรียงความไม่บางคนเขาอาจจะแบบว่าสอนเก่งเนี่ยเล่นไม่เก่งไงเฮียเอาตัวเองให้รอดกันอุ้ยโคตรอ่ะแต่โคตรอุ้ยเอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะวอนี้เขาแลบหูไม่ได้หูด้วยบายไปแล้วครับบายไปแล้วยาโทโร่ยืนตึงอยู่แล้วยังไงโดนดูดิไฟแล้วบิงออกไหมเหมือนจะบิงไม่ออกแล้วอาร์พีสวยมากซันเดอร์ไหมไม่ได้ซันเดอร์ยาโทโร่คุมวิวท้ายแต่หนักไปหรือเปล่าเรียบร้อยว่าโอ้โหบายแบ็คทุกคนครับบายไปทุกคนแล้วเรียบร้อยโดนจู่โจมแบบไม่หยุดทิงเกอร์ก็บายมาโดนไซโคนเซตยังไงชิโร่ฮอตดอกล็อกหลบดิจิตอลแข่งกล้ากลับมาแล้วแข่งกล้ากลับมาแต่ไม่มีส่วนน้ำแต่ว่าทีวีเก็บงานนะครับผมเอาไม่มีดีเทคโอเคตายอยู่มาครับบายแบ็คมาใหม่ครับ5-4ครับคอนแลบตายไปแล้วเอาแล้วว่าสปิริตแพ้ได้เนี่ยหลบหนีหนีเลยเชี่ยลี้ภัยกันหมดเลยทีนี้เอาว่ะLGDชนะว่ะไฟโลเฮ้ยใช่หรอเอาแล้วเอาว่ะบอกว่าโอกาสเดียวที่จะชนะแล้วมันชนะไงไฟเนี่ยทำเป็นเล่นไม่แต่คือไม่ได้เซฟเลยเว้ยเมื่อกี้SDอ่ะแล้วเมื่อกี้ RP สวนมาแต่มันก็มีบายเหมือนกันด้วยเอาแล้วต้องมีเซติสเชี่ยถึงแล้วอ่ะนั่นเจอมาดิยาโฮโร่ยาโฮโร่ไม่ได้ซันเดอร์ด้วยเมื่อกี้มันเลื่อนน้อยเกินแล้วโดนหูมันไม่มีจังหวะซันเดอร์เลยกลายเป็นเสียบายแบ็คเลยเอาแล้วตอนแรกเขาจะทำคอนเทนต์ไหมเธอไอเนี่ยพาไปไหนครับแล้วเขากดเมฆใช่ป่ะเขาจะพิมพ์ว่ายังไม่ได้บอกเลยว่าจะพาไปแล้วเขาก็จะแคปลงเฟซเราพิมพ์อย่างนี้โอเคไหมครับผมจะรอดไหมพรุ่งนี้รอด รอดแน่นอนเธอนี่ชอบทำอะไรเสี่ยงตายเนาะแต่ละเรื่องของเธอเนี่ยฮะชอบท้าทายอำนาจว่าจะโหดแล้วเมื่อกี้ยั่วอยู่ดีไม่ว่าดีชอบเจ็บตัวอยากกินอะไรก๋วยเตี๋ยวไก่เยอะมากสปิริตน่าจะเพย์เซฟนะน่าจะไม่ทำเคี้ยอะไรเลย5 นาทีรอไอจิตหมดเดี๋ยวค่อยไปสู้ตอนไอจิตหมดเดียวหรือเปล่าผมจะสโมกวะเนี่ยมันแบบไม่มีดีเฟนส์นะเดอะโลโปรเงินเหรอสบายเพลงหน่อยครับฮาบอกเขาไปดิว่าร้องอยู่3 คำฮาแน่นอนเธอบอกฮาแน่นอนเธอบอกคนดูว่าเธอร้องแค่3 คำทำไมเดี๋ยวคนดูก็รู้อยู่ดีคนดูไม่รู้ว่าเธอร้องท่อนไหนอะดิไม่เป็นไรไม่ได้สำคัญอยู่แล้วร้องอยู่3 คำก็เพี้ยนทำไมฮัลโหลเลือดมันน้อยเอาไอ้เหี้ยบัตเตอร์ไฟบิงเอจิซีเปอร์เอทนูริฟายรีเฟตไอเทมแม่งแบบ4 ชิ้น5 ชิ้นไม่มีเลือดเคี้ยอะไรเลยดัมเมจล้วนๆดัมเมจกระเกาะเอจิหมดเลยไอเทมชิ้นเดียวที่ให้เลือดมันคือแบ็คกิ้งบาร์10 สเต็งเลือดไป2,400เลือด100ก็ไม่แปลกนี่คือบิลที่น่าจะแบบตายกับทิงเกอร์ง่ายสุดแล้วมั้งแต่คือเลือดจะไปมันก็โดนเลเซอร์ดีเอาจริงอะไรทำให้โดนทูเกมมันเฉลี่ยหน้ากว่าเอากลิฟแล้วกลิฟมันยิงคีบตายหมดด้วยแล้วมีแบ็กดอร์ด้วยลองเอากลิฟออกดิแล้วมีแบ็กดอร์โดต้ามันจบไวเลย
และคือ TBNP อะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวแบบปีศาจร้ายเลยตัวต้ามีตัวแยกล่างเยอะไหมแล้วคือล่างปลอมมันแทงป้อมอะไรแบบปีศาจก็ได้ใน L มีตัวล่างปลอมกี่ตัวกันปะแบบเหมือน PL ไม่มีเมืองร้อย PL มีตัวแบบมีโป้แบบนี่ดิแล้วแบบผลักกันแทงป้อมแบบโอ้โหป้อมมึงแทงหมดอะคนก็เลยมาเถียงกันไงว่าเกมไหนเล่นยากสุดแต่คือใน L มันดีอย่างคือใครก็ตีป้อมได้แบบเพราะว่าดาเมจตัวเวทอ่ะยิ่งแรงก็ยิ่งตีได้แต่เนี่ยมึงคิดสภาพทิงเกอร์เอตีบ้านเนี่ยมึงตีชาตินึงก็ไม่แตกบ้าน L แม่งโดนโอ้โหเหล็กนิดหน่อยแม่งโดนสกิดแม่งอย่างแบบเนี่ยมีเสลวชาโคตัวเดียวแล้วโอ้โหเรียกว่าแบบล้างปลอมแบบเบบีอ่ะมึงดูนากาดิมึงดู CK มึงดู PL มึงคนละรุ่นเลยแต่คือการที่มีร่างปลอมมันก็มีข้อเสียอะไรมันก็บางทีมันก็โหดเกินดูอย่างนากาดิมันติดเมตายาวเลยแค่นั้นคนเอานะคนเลยคนเลยอะไรเราบอกให้คนนี้เมื่อก่อนพิจโยว่าเกมต้องเป็นมิตรกับความผู้เล่นเอาแล้วพอแบบPLสมัยนั้นร้อนแน่โอ้โหแล้วดอทเราแม่งโอ้โหน้ำเลือดไอบาร์ลึกเอฟเฟกต์แบบเวอร์วังอลังการดาวล้านดวงเล่นจนคอมแหลกอะสเปคเจอ PL อะกดดูบายแบ็กหน่อยไม่ต้องดูก็ได้ดูเหลืองๆนี่ไม่มีใครมีบายเลยมึงรู้ปะเดี๋ยวว่าไอ้ตรงนี้มันดูบายแบ็กได้หรือมันมองไม่ชัดอันนี้ถามไปเฉยนะอันนี้ไม่ได้ใส่นะอันนี้รู้ป่าวว่าดูทางซ้ายมันดูบายแบ็กได้ตามบอลที5เป็นคิวเกมมันยืดอะวันนี้ BKB เนี่ยเห็นทางซ้ายปะขวามือของลูกพีโร่จะมีลูกติ๊กเหลืองๆอยู่นี่คือบายแบ็กถ้าตัวที่มีก็คือมีบายตัวไม่มีก็ไม่มีบายแต่ถ้าอยากดูแบบไอ้นี่จริงเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้มันก็บายหมดทีมันจะมันมีแต่มันก็มีดูไงวะเพราะมันมีคนรู้ที่กูต้องสอนนี่ก็เนี่ยลูกก็รู้กันหมดแล้วไม่แต่มันยังไม่7 นาทีแน่ๆไม่เมื่อกี้มันไฟก่อนโลยแล้วเอจิสเพิ่งหมดมันก็ยังไม่7 นาทีอยู่แล้ววะมัน5 นาทีเอจิสหมดอ่ะแต่เดี๋ยวมันต้องมีคนดูด้วยไม่รู้หมดแย่แล้วใครนี้ต้องไม่เล่นแล้วแปลว่าโอ้โหอาพีอย่างงี้ต้องไม่เล่นแล้วแปลว่าอะไรไม่สนกูทีบีกูซัด 4K ไม่หยุดเชียร์ซันเดอร์วิวท้ายแบบปีศาจต้องไม่เล่นแล้วอ่ะช็อตนี้แปลว่าโอ้โหอาพีสวยเกินมาดิเฮ้ยตายเนี่ยโอ้โหเอาแล้วว่ะไอทีบีก็ตายเจอดาร์คคอร์เทสเอาว่ะ2 คนในบ้านไหวคืออะไรวะเชี่ยเราปอทีบีแบกโอ้โหนี่แต่ยังได้จบบ้านโอ้โหรีเจนเกิดตอนเรื่องไม่เหลือเท่านี้น่าเกลียดมากโอ้ไม่กันบ้านนี้แตกชนะละโอ้โหเชี่ยซันทอร์กริมนี่ดูจัดเนี่ยกันนิมกริมของจริงป่ะวินเดเบิลอยู่บ้านยังไม่แตกนี่คอลแลบอาพีโคตรสวยอ่ะมันบิงมาตรงเนี้ยแล้วแม่งไม่อาพีเว้ยแม่งเดินมาตอบแบบเฮ้ยโลขออาพีหน่อยอาพีโคตรสวยอ่ะย้อนดูดิโอ้โหเฮียโอ้โหดูดิพูดถึงเรื่องคอมระเบิดเนี่ยดูดิมันบิงมาเว้ย
นี่เนี่ยโอ้โหมันน้ำโดนไหมโอ้เรียบร้อยเลยแม่งกลายพีสวยสัสอะต้องชมน้ำกลางก้าวอะน้ำอันตรายแต่ช็อตเนี้ยทีบีตายได้ไงวะเนี่ยมันทิ้งร่างปอมไว้ตัวหนึ่งให้เลือดเต็มไหมเดี๋ยวโลไม่น่าตายเลยช็อตนี้สวยเกินของจริงว่ะผมไม่ใช่โลกผมไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเหมือนกันไม่ใช่เรื่องกูเต็มกูเพิ่งซันเดอร์มาเหลือแค่2 ตัวนั่นเป็นเอาเกมที่100%ใช่ครับ150จะได้ซ้ำใช่แล้วออกแต่ดาเมจร่างปลอมแม่งยิงกระจุยเลยแล้วมีบัตเตอร์ไฟด้วยแบบคนเคลียร์ร่างปลอมยากมากนี่คือข้อเสียของการดอกบัตเตอร์ไฟเหมือนกันเลยดาร์คพอเทสแม่งปีศาจร้ายเพราะดาร์คพอเทสมันกันเวทใช่ไหมดาร์คพอเทสมันกันเวทคือสิ่งเดียวที่ทำดาเมจใส่มันได้คือกายภาพแล้วพอทีบีออกบัตเตอร์ไฟเนี่ยอย่างเงี้ยแม่งตีไม่โดนคือไม่มีใครตีทีบีโดนไม่มีใครมีNKBแต่ทีบีก็ตีร่างบอลทีบีไม่โดนเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเจอกริมมันไม่อยากออกบัตเตอร์ไฟขนาดนั้นแต่ว่าเกมนี้มันก็ออกอยู่ดีมันออกต้นเกมแล้วมันคุมแล้วมันตีบ้านแหกไปแล้วด้วยบัตเตอร์ไฟมันพอมาถึงเฟสนี้มันก็เลยแบบแอบตึงๆเลยถูกเซนทอร์หุบไปได้มันกดไปคิงบาร์เมื่อกี้มันกดไปคิงบาร์ยังไงก็ตายเมื่อกี้คือตายไปแล้วต้องกดไปคิงบาร์ได้ถึงจะรอดก่อนหาแต่บางเจี๊ยบขึ้นเลือด2,400ยืนเลือดพอๆกับเอลเดอร์น้อยกว่า SD ทีบีอะไรวะเนี่ยมาแหลกสุดท้ายครับไม่แตกก็ดีเกี่ยวชั่วโมงนึงแล้วแม่งสวัสดีโอ้สวัสดีครับพี่เดียพูดคุยเรื่องเพลงเมื่อกี้เลยดีเล่นดีเล่นดีเลยแต่ว่าฟิงเกอร์มันไม่ได้แบบแอคทีฟขนาดนั้นถ้าไม่มีแม็กนัทชนะไปนานแล้วดันมีแม็กนัทเลยเซนทอร์มันถึกไงมันมีฉาดด้วยตายอาร์พีเรียกแพนเน็ตเลยไถหนีครับอยู่เซฟไปแล้วนะไม่มีเกมแล้วดูดิมันจะเด้งไงโลชานตัวที่4ป่ะน่าจะ4คำถามคืออาร์กานิมใครดีกว่าคอนแลบปะล่ะคอนทอสที่ LGD สั่งกลัวในตำนานโอ้โหแล้วเอ็กไม่คิดหน้าว่ะชิ้นแรกนั่นเรียบร้อยครับอาร์กานิมแม็กใช่ไหมหรือให้ใครเอ่ยมาแล้วครับคอนทอสกลับมาแล้วสิ่งที่ LGD เกลียดที่สุดทำไมไม่แบนช้างคนจีนได้กล่าวไว้นี้ตอนบอกกันดูไม่ค่อยรู้เรื่องปกติพี่ผมก็ดูไม่รู้เรื่องเหมือนกันเซียสโตนทิงเกอร์ระยำอยู่โอ้โหแล้วโอ้ยคิดใจลิงเซนทอยักษ์โอ้โหหนักอยู่เอาแล้วว่ะไม่ตลกเลยหาที่5ก่อนอุ้ยยาโทโร่ได้เอ็มไม่ขี้หน้าว่ะดีอยู่อันนี้สวยเลย BTB ได้เรื่อยๆผมว่าตอนนี้มีตัวเปล่า TB แล้วคือเฮเซนทอร์นี่แหละเจนลิงถึงบ้านเลยครับชงเชงเอกมาร์ตีครับชิวๆเอาแล้วอ้าวเอบอกแล้วมันเป็นกลัววายมันก็อยู่ในยุคนั้นนี่หว่ายุคที่โดนทอนทอสตีเลยครับขออนุญาตตีบ้านแบบไม่สนนะครับ
โอ้ยมันสู้ถอยหน่อยโหดูเซนทอร์ดิเซนทอร์โอ้โหทีพีหายไปเลยเฮ้ยเป็นนักก็ตายไปเลยแปลกๆแล้วโอ้โหเฮโร่บีคีบีวาร์ปโอ้ดีนะไม่มีตัวหยุดบีคีบีวาร์ปโอ้ยยังไม่แพ้ว่ะยังไม่แพ้อุ้ยรถขาแจกโอ้โหสองที่ใครได้ไปตีบ้านเลยดิเชี่ยรถเกือบสอยบ้านแล้วเอาทีพีแบบเฮลโลเฮ้ยล้างปอมต่อยล้างปอมไม่หน่อยวะเชี่ยทีพีไม่หุ่นฟ้าบอกเอ็กฟ้าคอมโบเชี่ยเดี๋ยวมันเอ็กไม่คิดหน้ามันรีวาร์ปได้ไอ้ลาลี่เพิ่งไปกลับมาก่อนกูไอ้นี่รีแล้วไปใหม่ไปใหม่ไปมาแล้วที่โคตรโกงไอ้เหี้ยเอกเมคิน่าเรียบร้อยเลยไม่ได้คลิปแต่ทีนี้ต้องดันบ้านแล้วอ่ะมันโกงตรงนี้เว้ยเอกเมคิน่ามันรีวาร์ปได้ไหมมันเชี่ยเกินจีต้องออกอินแล้วครับไม่งั้นแพ้มาแบ็คมาหมดแล้วครับแล้วเอลเดท่านมาอย่างนี้แย่ครับเอลเดท่านตัวที่เลือกมาคอมโบกับแมกนัสร่างปลอม CK ไม่สามารถสู้ทีวีได้เลยครับเกาะ70เกาะ80ไม่มีภาพตีตายเลยแค่เกาะมันแบบเมื่อแบบเกาะ80มึงบ้าหรือเปล่าโคตรหนักการกี่เปอร์ว่าเกาะ80เนี่ย83ไม่แล้วมันออกสกาดี้แล้วมันรู้แล้วว่าเลือดมันน้อยอุ้ยมาปุ๊บเดฟแต่คือเล่นรอแพ้อันเนี้ยไม่คิดหน้าคุณได้เท่าไหร่25 วิโคตรโกงอ่ะคือ BKB ได้ทุก25 วิอ่ะคือเลทเกมมันเวอร์ไปผมว่ามันเก่งกว่าบาริสต้าอีกเอายังไงเทมที่ในคนโดนรีมูฟไปเพื่อความแฟร์มันเกินไปเยอะเลยมันเฮก2 รอบ BKB ดีหมดอ่ะมันใช้แค่มานานไงมันไม่มีข้อเสียเลยไหมอุ้ยโอ้โหช็อตนี้บอกเลยว่าลาก่อนโอ้หนีเลยครับโชเชจีโดนฟอสไปแบ็คมานะคอนแลบเดือดเหมือนเดิมสมแล้วที่มาบอกว่ากูอยากเล่นท่านบอกว่ามันอยากเล่นไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้มันเล่นนะช้างอีกแล้วเลยแล้วช้างมีเซียสโตนขออนุญาตตีบ้านฟรีนะครับ X-Mart the Spot โคตรโกงมาแล้วครับล้างปลอมครับล้างปลอมกินสโตนเดินหนีครับยิงแรงอยู่นะเฮ้ยคุยกันก่อนแล้วอะแล้วเอ้าคอนแลบเด็ดแปลกบอสการ์เดินออกครับไอ้นี่ติดหลับโดนไซโคนโดนเซนยอแล้วไอเทมที่เก่งที่สุดในโลกโอเคไม่เก่งละกิมเมอร์เทมอุ้ยโอ้โหหนังสือ
ลูกชาโดเดินออกมาได้ครับแต่ว่าไม่รอดอยู่ดีครับต้องยื้อครับตายไป2 คนครับแต่ว่ามีบาแบ็กน่าจะสวนยากอยู่ดีLGDชนะไฟแต่ไม่ชนะสงครามมีทหารเข้ามาในบ้านไม่หยุดออกนอกบ้านไม่ได้เจ้อต้องชนะอีกสัก10 รอบอ่ะมันถึงจะคัมแบ็กได้ดูดิเด็กมาว่าตีอ่ะน่าเกลียดไอ้แค่เองมาที่ต้องโดนเนื้อเพิ่มอ่ะต้องไม่ทะลุแบ็คกิ้งบาร์ฝั่งตรงข้ามไม่พอต้องแบบไม่รู้ว่าใส่ตัวเองมันนานไป6 วิพอไหมผมว่า8 วิมันเยอะไปหน่อยกดใส่แบบเพื่อนอ่ะกับตัวเองอ่ะเหลือ6 วิได้10เลยเหรอ10เพราะว่าชนะอีก2-3 รอบแรกอ่ะมันก็ยังดันสวนมันไม่ได้อยู่ดีเพราะตอนนี้อุ้ยตายอยู่ดีแบ็คกิ้งบาร์ก็ตายเอาแล้วเอาวะโอ้เอาวะมาแล้ววะแต่ไม่มีคีฟนะไม่มีคีฟนะ เอาดิมึงมาฆ่ากูดิที่บ้านนะมึงไม่มีคีฟ Where's your creep sir ฮ่า no creep พยายามดันอยู่ครับใช้บุกเดสแต่เนโคก็ ก็สู้ไปแค่คีฟไม่ไหวเมื่อกี้1 รอบแล้วเหลือ9 รอบโคตัดคลิปจ้าถ้ายิงฟิกเกอร์มันกระเด็นได้เรื่อยๆว่าจะไม่10 ว่ะแต่ก็ไม่หรอกมันเล่นแบบให้ตัวเองไม่เสียได้เลยสปิริตแต่มันไม่ทำงั้นหรอกมันอยากชนะเส้นทอมันโหดไปวะแล้วมันเสือกได้แต่ลิงได้ไงเรื่องของเรื่องจริงทีวีผมว่าอาจจะต้องเปลี่ยนของกันด้วยซ้ำผมว่าบัตเตอร์ไฟอาจจะไม่ค่อยดีแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นลิงเคนนะแต่มันก็ดาเมจไม่พอมันก็ต้องเปลี่ยนสกาดี้ไม่รู้ว่ะโลไม่เกิดครับอยากเห็นตอนสับ5 สแต็กฉันพอแม่งค่า5 สแต็กแรกถึกกว่าเดิมเลือดไม่น่าจะแบบเน้นเสียครับเน้นไปที่ซับก่อนบายแบ็กอย่างรวดเร็วครับพอแค่นี้ก็ได้นะจริงค่อยยื้อโลดีกว่าเอาแล้วโดนไถเอาแล้วบอกเขาให้แล้วยังไงเซนทอร์มาสวนครับแต่ว่า 4K ตายไปเลยครับชิโร่เจอแบงค์นับคอนแลบเล่นแล้วต้อง BKB 2 รอบครับเพื่อไม่ให้โดนเอ็กซ์มากลับยังไงแล้วถ่ายไม่1 รอบโอ้โหดอตติ้งดูเซอยู่กลางดงตีนโอ้ no มีบายครับทันเดอร์ครับเนี่ยมันเล่นให้ไม่แพ้ได้ไหมสปิริตอะคือพอไฟนอกบ้านอย่างเงี้ยมันสู้ไม่ได้ไหมโดนเกี่ยวเรื่อยๆดิโอซานเกิดดีครับเอาทุกเม็ดมันไม่มีตัวเซฟเลยนั่นแหละปัญหาแล้วคือ CK ของเขาเนี่ยมันโดน RP มันก็ตายอยู่ดีแล้วเชื่อโดนพิกออฟป่ะเอาเรื่องหมดแล้วก
ก้าโดนจับเลยกลับมาหน่อยนี้กูจะเอาโลตีโลผมเจอแตกมีใครไม่มีกันดิมิกเอลเดอร์กับไอ้นี่ให้ไอ้นี่เลยเอฟดีเลยอย่างกันดิมกว่าเอจิตเอสดีเอจิตชีสเอสดีฉันทอต้องมีกันดิมมันก็เซฟยากกว่านี้มันแค่ทาร์เก็ตไม่ได้ว่าไงอะกระดิมฉันทอมันโดนอาพีมันก็ปึ้งอยู่ดีอะตัวอาพีมันลงจากรถม้านี่ใช่ไหมไม่งั้นต้องโดนอาพีก่อนหรอไม่เซฟก็ยากอยู่ดีอะมันไม่ได้ดีขนาดนั้นผมลองเล่นแล้วไอ้เหี้ยเซนทอร์รถม้าแม่งสวัสดิ์ไม่แค่ขีดแต่เกมยังไม่จบง่ายๆนั่นแหละครับเรามีช้างอยู่ทีวีจะสับเลยโอ้ยมาแล้วอาพีตุลุมอุ้ยหูเป็นอันตีลบแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีอะซีเคเลยเกมซีเคว่าสู้ได้อะไรเงี้ยแต่แหลบแม่งซีเคกูให้เลือด7,000เลยมันก็ตายอยู่ดีมันไม่มีเกาะแค่มันเจอเอลเดอร์เจอทีบีแต่ทุกอย่างมันต้องมีจุดอ่อนนะถ้าซีเคมันเก่งเหล็กเกมด้วยมันก็เกินไปเอ็กช้างมาอีกแล้วผิดคนไม่ได้เอ็กมึงเพื่อนแล้วเราบอกโอเคเฮียกำลังจะพุ่งก็ไปตีบ้านเลยเลี้ยวเลยมาแล้วครับป่าแล้วครับผมยามือเจอคอนแลบยามือแล้วบีทีบีตีบ้านเลยครับแล้วไม่กดไปคิงบาร์ด้วยว่ะเฮ้ยมันนิ่งอย่างวะรอไปแล้วเฉยๆครับบีตีบ้านนะชิวๆครับตีบ้าน2เด็กมาร์คเร็วกูจะตีบ้านมึงจะตีไม่ตีเลยเอาบอกยังไม่พร้อมตีเลยเหรอโอเคกลับบ้านไปรีมานาไหมสำหรับบูทกับนูริฟายโอ้ยเฮียมันเอาแล้วว่ะแล้วทีนี้แต่ไม่ได้ว่ะเดอร์ก็มีแบ็คคิงทุกคนก็มีแบ็คคิงมาหมดเลยเซนทอพยายามแบ่งอยู่ครับเซนทอปวนเซนทอปวนอยู่เซนทอใส่เต็มแต่ว่าเซนทอไปแล้วไม่มีแบ็คไปแล้วครับเหลือแค่4 คนครับแต่ทิงเกอร์โดนสวนน้ำโอ้เรียบร้อยจีคุณเกมครับมันจบแล้วขาดตัวหลัก2 ตัวไม่ไหวแล้วก็จีครับ LGD รู้ตัวแล้วจบเกมแรกไป76 นาทีคอนแลบยังไม่เลิกครับยังอาพีอยู่โอ้เรียบร้อยสู้ไม่ไหวว่ะของจริงครับคอนแลบแมกนัทเกมแรกไอ้สัตว์ทำไมไม่แบนแมกนัทวะคุณจริงกำลังลุมได้อยู่
their time to shine. A mid-game planet, really keeping things going with these consistent soulbind hexes, dark portraits coming out, but those last few saves and the ways the mirror was disrupting the offensive attempts from LGD, it just allowed Spirit's cause to play the game out and push forward. โดนตั้งแต่2 ปีที่แล้วปีนี้โดนอีกโดนแม่งเรื่อยๆทำไมแบนแม็กนัทวะคนจีนโกรธแล้วคนจีนมันโกรธจริงนะเว้ยที่ไม่แบนแม็กนัทอ่ะขนาดวิดีโอโผล่มาแล้วว่าทำไมถึงไม่แบนแม็กนัทว่าคิดยังไงคนจีนก็ยังด่าดีออฟเลนเทพทั้งคู่แต่ออฟเลนแม่งเก่งทั้งคู่จริงนี่ขนาดเซนทอร์สตาร์ท 40 นะ Oh, thank you very much, Only Pixel and Fog. Only game 1. I'm so here for it. If this is going to be the longest game in history, I'm here for it. This was fantastic. World class. ก้าวข้ามแม่งนั้นไม่ได้จริงวะมันเล่นเก่งไว้เว้ยคนแลบอ่ะ Could have gone either way at any point of that. We're going to break all of it down. All 76 minutes. ถ้ากูเป็นโค้ชกูก็ปวดหัวเหมือนกัน The 6th longest game in TI history. Team of Lacoste, Fear. Fear, where do you want to start with a game like this? Because I actually want to start with the tier 5 items if you want, because they had a massive impact, especially Book of the Dead. Yeah, we can skip right over there. Book of the Dead, that's one of แล้วแพทนี้ใครเขาเล่นรูบิกกันบ้างไม่มีใครเล่นรูบิกเลย If you want to talk about this Magnus and what it was able to do, you have an arcane blink, you got the Agnums eventually, you have the harpoon. There's only one thing you're missing with this Magnum, vision. And the Seer Stone gives them that vision. They're able to go in. Book of the Dead was also giving that vision. It was a game of vision this time, and that's why Collapse, not only being like the best Magnus in the world, but also being able to see the heroes jump in time and time again. คือไฟแม่งเมื่อกี้พี่เดียเข้ามาบอกว่าแค่ในไฟดูไม่รู้เรื่องเลยวะกูดูแม่งดัวบ้างดูดิแต่ไฟก็แบบไฟดีมากเลยว่าเซนทอร์แม่งพยายามแบกสุดเลยเว้ยเนี่ยคนแลบแม่งลากเซนทอร์ออกไปบอกว่าอย่ามายุ่งกับเพื่อนกู into the game. You're talking about vision with the Seer Stone with the Magnus, but on top of that, then you have New on his Centaur. Every time he found an opportunity, he was just popping off, giving LGD life in all these fights. And we said during the draft, like, if Spirit is to win this game, it's going to be to one player and one player only, and it was Collapse. He was a shining star for this team. Time and time again, he found multiple break-offs, multiple initiations, but it was just an incredible game. If Collapse asked for Magnus, you give it to him. คนเราบอกกูอยากเล่นแม็กนัทมึงก็ต้องให้มันเล่นอ่ะมึงเข้าใจยังว่าทำไม He's been like that for quite some time, and I want to point out the high ground defense from both of these teams. These teams just create magic when they play on the main stage for a good reason. No one comes even close when it comes down to spellcasting. There's so many cool things. We've seen Virtus Pro try to use this X-Mark to spot, but didn't work out. This is also like 87-minute game or something, and now 60-plus minute game, you see Team Spirit doing the same thing, X-Mark to spot, but they're not caught. They're not making any mistakes. So all these things that they do, they're very clutch. Coming from the skewers, I think Mira, for me, Mira is the guy that his positioning is top tier. In most of these fights, he's going to be standing further away from the fight. He gets that axe, has multiple disruptions, Book of the Shadows as well. คือให้มันเล่นแม็กนัทหรือหมุนล็อกหรือที่อะไรแม่งก็โหดหมดอะน่ากลัว On top of that, Team Spirit recognized that they gave him the ages at the end. Yeah, I mean, you've got to protect him, and I just feel like the level of trust that Spirit plays with, like Yatoro, his positioning. ที่อันนี้หุบทับกับ RP ด้วยว่ะแอบจัดอยู่ He knows that Collapse will go fishing. ก็ไม่สนดีๆทีบีมี BKB ยิงตายหมด In time, in every single fight, it was just. ดูดิ CK เล่นไม่ได้ไหม It definitely was. I'm going to give an honorable shout out to like LGD as well for holding on to this game for as long as they did. But like I thought the carries were going to be CK and the Tinker, but in the end it actually turned out being more of like the Grimstroke and the Centaur. So very impressive in that regard. คือสังเกตได้เลย CK ไม่ทำเฮี้ยเลยตอนเลยทำอะไรไม่ได้ชื่อหลังให้โลกภาษาจีนคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ฝนปะถ้าเซิร์ฟในเกมที่เติมเกมมันจะไม่ฝนโอ้โหเก่งเท่านี้กูว่ารวยแล้ว is already fantastic, and I do want to talk a little bit about how we got there because start of the game, I know I'm going back very far here, T, but at the start of the game, it was looking pretty good for LGD. Rewind, rewind. There's a lot in between there. No, I think for LGD, they did kind of hit an awkward mid-game timing where the first Roshan, if you can remember that one, it's
like it took him a little bit of time to get it. They got it, and then Spirit was doing a very good job, just constantly pushing out the waves, poking for a pickoff, and then going, "You can never get to our towers." And that might have been LGD's demise. Was when they had a little bit of mid-game timing, they never could capitalize on the map because Spirit non-stop skipped the waves, keep the plays. We saw on the stat there as well the neutral creeps. It was nearly double the amount of neutral creeps to Spirit towards the side of LGD, just because of the macro play from Spirit. It was built into their draft the entire time. I feel like Team Spirit kind of prepared for this long game, judging by the items, judging by the heroes, because it's super difficult to go for the high. ใช่มันชนะเพราะเอ็กมาร์บอสตีบ้านด้วยเอ็กมาร์ไม่เครียดไปต้องโดน Terrorblade farm, Hand of Midas kicks in, these illusions are sent out to clear the camps as well, plus the Empower. These are the heroes that, you know, show up on the lane, they clear out quickly, and they go back to farming, and they understood that, so they just decided to keep farming. Yeah, I mean, speaking of that, you're talking about how Spirit kind of planned for this in their style of play, and it is Purge that would like to dissect their style of play and why it worked. Thank you, Shiver. Yeah, this tournament so far has been a big battle between farming long games and playing really fast. And most of the teams that farm a lot have been knocked out thus far. The teams that are remaining are the fast teams. So some commonalities between Team Spirit and LGD, they contest 1 and 4 Muerta Flex, Willow position 4, and these offlaners are generally tempo offlane heroes. Night Stalker's been a big hero for both of these two teams. But this game was a little bit different. It was finally LGD saying, we're going to play aggressive fighting style, and Team Spirit says we're going to play really slow and aim for team fights and the late game, which they did very successfully. Now, a very normal strat for Terrorblade is you summon these illusions here, and you send them to lanes that are dangerous to farm, and you push them out, and this buys you time while giving you farm. Yatoro did this consistently throughout the game, and he grabbed a fast Sanjin Yasha and a Butterfly to be able to do that as quickly and as fast as possible. But the problem is that even after they got successful kills on LGD, in this case, Shiro using his BKB, they didn't have very good tower pushing heroes. So even with marginal advantages, they couldn't accelerate the game as much as they wanted to, and this bought time for Team Spirit basically to get pickoffs across the map and to ensure that they had more and more time for Yatoro to get farmed. So even though LGD had an amazing early game because they're solid laning, ให้เธอไปยืนแบบเปิดไม่เหมือนทีมงานมันต้องพร้อมไหมมันต้องมีทีมงานเลือกไฮไลท์แบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราต้องจี้มาตั้งแต่ตอนที่พากอยู่ว่าตัดตรงนี้ออกมาจะรู้ว่าทำอะไรได้เนี่ย movements and gank dodging, and this got them to the team fight point where all of Team Spirit perfect for team fighting. Even in this engagement, losing Shadow Demon first, they had a really big advantage. Yatoro runs in with BKB, he gets a Sunder off on an illusion, picks off the enemy's support, and this is kind of where things get messy in every fight. It's basically this guy over here, Mfosha, playing the Elder Titan. This is a late game. He has an aura that lowers armor and magic resistance. His based on how much do. And this allowed Team Spirit, in addition to the Magnus, to find team fights that allow them to delay the game and find team fights that win them the game in the end. Thanks, Purge. That game was definitely delayed successfully for Team Spirit, and both Team Spirit and LGD need a little bit of a breather in between the games and get ready for game number 2. Who knows? Might be another long one waiting in the wings there. And while they're getting a little bit of rest, strategic rest, mind you, we're also going to learn a little bit more about Team Spirit. Если вы желаете вообще победить на интернешнале, это нужно понимать. เขาควรปิดเสียงไหมครับพิมพ์เขาควรไหมต่อซื้อที่ก็ติดมาแล้วนะเชื่อทีไอแรกมันนี่เปล่ามันใช่ของเจ้าเดิมไหมไม่มีใครรู้เลยทีมมีบางเกมที่เราเล่นเกมตามแบบหนักมากแต่ว่าโดต้าเป็นเกมที่คัมแบ็กกลับมาได้เสมอเชี่ย
กินอะไรเตี๋ยวไก่ร้านที่กินบ่อยที่สุดแถวบ้านASMR แต่เช้าเลยปกติวะเช้าแล้วต้องกินข้าวเลยมันเกิดแพ้แล้วมันที่มันเทสว่า Fear here for Team Spirit, and they are a game up, which is good, so they don't have to feel that vexing feeling of defeat, and that's the reason why they want to keep winning. I would imagine that same thing goes for LGD as well. And going into game number 2, I'm smiling because I'm like, Fear, what do you learn after a game like that? Where do you go? Just for the record, I'm here for Team Spirit, and just in case they need me. But I think the one thing you do really have to learn from this is, maybe don't give Collapse Magnus again. It's more than anything going to be a mental thing. This guy is so good with the hero. Sure, he played great that game, but there's going to be history. You could start having flashbacks at TI-10. Do we want to give this away? It's definitely going to be in their heads now. A mental win as well here for Team Spirit then Lacoste. The way it happened at TI-10 is first game was not contested. Second game, Team Spirit did manage to get the hands on it. Third game, also not contested. Fourth game, they pick Magnus for themselves and decide not to ban it for the fifth game. And this is going to haunt them. This has been, the downfall of the LGD at TI-10. Is it going to be their downfall again? They need to figure it out because this is the hero to look out for. The real question is, in these series, the mini meta starts appearing. Is Magnus going to be a first pick hero? Is he going to be banned out in the first phase? Suddenly all these other heroes that we've been praising now for weeks, are they now in play too? Like, gone. You say ban it or insta pick it? What would you say? Pretty much. If you don't have the first pick, you might need to ban it. Yeah. Now, I also want to highlight a hero that we saw for the first time on the main stage in the Tinker. I know it was a fantastic late game, and normally, I'm sure a lot of people have experienced this, unfortunately, in their own games. Tinker late game ยังเล่น TFT อยู่ไหมไม่ได้เล่นเลยว่าจะไปเล่นเซต10เลย really see that hell come to fruition here, Fear. ว่าจะไปเล่นเซต 9.5 ให้บัฟเตอร์แล้วก็ไปเล่นเซต 10 He just didn't get off the ground, do what he needed to do in this game, and I think if you can't win a Tinker game like that, you're not going to find a better one. Yeah, unfortunately for Tinker, it is a hero 41% win rate at TI. It's not the most show-up hero. It is probably not going to see the light of day here again, and we'll see if Magnus sees the light of day either. We're going to have to wait and find out. The draft of game number 2 เอางี้คิดว่าแมกนัสโดนแบนมั้ย soon around the corner, if you will. Before we head there, though, let's learn a little bit more about LGD. 因为总的来说，我是总共有3次的 TI。ผมเล่น TI มา3 ปีแล้ว ผมเปลี่ยนไปเซตใน TI เป็นแต่ละครั้ง มันเหมือนแบบว่ามันมีอยู่3 stage ในการไปเล่นใน TI นี่เชียร์นี้ครั้งแรกตอนได้แชมป์คุณได้รู้จักความสำเร็จมากกว่าความผิดพลาดว่ะเชี่ยผมเลยรู้เยอะกว่าเดิมหลังจากเทียร์10เชี่ยไม่ใช่แค่ในเกมแต่นอกเกมด้วยทุกคนที่ซัพพอร์ตรู้สึกยินดีกับเส้นทางที่ผ่านมาว่ะเชี่ยสิ่งที่ภูมิใจมากที่สุดก็คือไอ้ทีมเรามี3 คนที่มาทีไอครั้งแรกก็คือโฟกัสได้ดีมากที่ภูมิใจมากไอ้นิวไอ้ชิโร่กับไอ้เนี่ยเลยตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าค้นหาอะไรอยู่ดีเลยรู้ปีเอาเนี่ยถ้าดีชนะมา
มันอย่างกับพูดอะไรไม่ออกเลยตอนที่ถือไอทิศจะรู้สึกไงถ้าเกิดได้ถือไอทิศอีกรอบหนึ่งเหรอเชื่อไม่มีอะไรที่กลัวเลยทีไอนี้เชื่อว่าต้องมีแล้วต้องกลัวแม่งนัดละนี่ทีไอ6นี่คิดถึงทีไอ6ว่ะTyrus. I feel like we mention it and we mention it quite frequently, if you ask me, but I feel like it cannot be mentioned enough here because coming here, playing on the main stage in the upper bracket finals, having an over 17-minute, close to 18-minute game, almost coming out on top, that is character making. I'm not gonna lie, it doesn't feel เอางี้นะยืนมุมเนี่ยว่ามันเล่นแมตช์นั้นเองเชื่อกูป่ะ playing really well, even though they lost this, it's more of like ผมว่าเกมนี้มันเล่นแมตช์นั้นเองเว้ย Tinker, it just didn't work out, but every single one of these players is playing top-notch Dota. That last game we just witnessed, the highest tier of Dota you will ever see in this patch, and it was quite amazing. I like how every one of them decided to step up at the one stage of the game where you had, you know, Neo carrying with the Centaur, you had Planet on his great stroke, pretty much like he was the most hero for like good 20 minutes because he was causing a lot of issues, and then you had also Y with Ancient Apparition, and of course CK, so they know how to utilize those heroes, and the very fearsome team. I think we're in for a treat. I better hope this is going to be a 3-game series. Not just for the sake of the games, but also for our chances of getting more Crimson witnesses. True. I mean, it better be a game 3, for sure. But also, like, going back to the whole LGD, new players, it's like, the fact that they had obviously big shoes to fill, and it just feels like they belong here. Like I cannot emphasize, I really want to see this. แค่ผมอยู่ร้านเกมอ่ะแล้วคือทุกคนต้องแบบมาสอนผมแบบเฮ้ยพี่บิงไถไปมั้ยเนี่ยเฮ้ยบิงไถมันต้องบิงต้องกดหมุนตัวเดี๋ยวกูทำให้ดูมันลุก Every single player in this game had a moment where they shone. In a 70-minute game, there was not a single player that had a bad game, that had an awkward moment. Like every single player just had a high-worthy moment. Yeah, we're going to find out if we'll have a third game. I know everybody can just hope and see that we get that, but let's see if LGD can do it, and it all starts with the draft. 10 seconds. Team Spirit versus LGD Gaming. Game 2. As said earlier, long games is where characters are made. I feel like drafts is where we can see if a team is really the best team in the world because games like these ถ้า LGD ไม่แบนนะครับมันเล่นเอง and you've got only 10 to 15 minutes to make the perfect adaptations while your opposing team does the exact same. And we're going to find out if LGD is able to do it here, if they can force out a third game. We have LGD on the Radiant side this time around. We got Spirit on the Dire side, and we have first pick going the way of Team Spirit. Yeah, it should be pretty interesting here to see what adjustments will be made. LGD was like, Mag, nah, it wasn't a problem. We're going to go ahead and leave it in the pool. We'll see if Team Spirit are escalating this to a first pick type of hero, or if the LGD will snatch it away. I think that'll be the talk that they had after the game, and if they do give it away like this, surely they have a response in mind. Yeah, and that's the joy right now. It's like maybe Spirit's like they think the hero's very good, but it's like, do we really want to first phase it? Because there's like, what, 10 or so heroes that have been so popular, but I still feel like it should be the hero of this series. If you watched earlier today, and there was, well, I know you've all done that. You all sat here for the past, what is it, almost 12 hours. Wait, has it been 12 hours? No, it has not been 12 hours. It's been very long though, but if you've been here for the whole day, respect to you, and you would have remembered a video where we see a lot of pro players talking about which hero they consider to be OP at the moment, and it was almost universal. One hero in particular, Spirit Breaker, previous game banned, now still in the pool. The question is, will Team Spirit want to pick it up? And it is a no fear. That's a surprise. Just a little bit, especially because Magnus just beat the CK. Yeah. They have something in mind, and plus, especially the AA is generally good with the CK. So I'm very curious on what they're thinking with this pick here. When we were saying hero, I thought you were talking about Yatoro because everyone else unanimously agreed he was the something to ban as well. But yeah, this is interesting. Now LGD have the choice, right? They either go with their preparation of when they normally see a CK, or do they adapt and be like, let's get the mag. There it is. Oh, themselves. I love it. I love flashbacks. Yeah, and I wonder if this, I really wonder if this is just like
Team Spirit underrate this hero, and they're like, and LGD is overrating it. Whatever the case may be, we're finally going to see which team will Mag win both games. Is Mag really the hero of the tournament coming up? I also think, like, is this some mental warfare we were talking about? Because community, they went really hard on Zhao 8 about allowing Magnus to be picked in the 5th game. So he either needs to pick it or he needs to ban it. So he just decided to pick it. Yeah, and I think can't really blame him. Yeah, sure, why not? And I think for Spirit at least going for the CK, you know that if, let's say, a Mag off lane, the Spirit Breaker off lane, CK is such a dominant laner that, yes, these heroes are very popular right now, but CK will always trump them in the first 15 minutes. And Spirit, maybe they don't want to take the game to 70 minutes. They want to actually win based off their own kind of tempo in the game. So I can see why they went for CK. It was a good answer because they had a lot of AoE. They had Empower, they had this Elder Titan with the Echo Stomp to deal with CK illusions. Kunkka, he makes his life miserable against those illusions. The Storm, later portions of the game with the refresher, like triple boats, make it 6 boats. It makes it super hard for CK to come into a fight and just blow people up. That's pretty funny, actually. They're banning the heroes they pick Magnus. I mean, we talked about the Shadow Demon being really good with the Magnus, because even if your lane isn't great, you can always fall back to the stacks, and there's no better hero than the Shadow Demon to get stacks going for your team. And they're like, no, you're not going to copy our strat. We know this is a good strat. We're going to ban it out. You have to come up with something new. Yeah, and of course, format, the extra time. Guess who's been trying to play offlane Magnus in the last breakdown? New. He's been giving it some time. Of course, we've seen NTS play it from mid lane, but they now have that flexibility because they've had that extra little bit of time off away from the schedule of TI. And yeah, got to keep that in mind. This isn't just has to be mid. It has that flexibility. And maybe after seeing it in the hands of Collapse, he was like, I want to do that too. Yeah, exactly. I wouldn't be opposed to it. And now Collapse is going to take the Centaur and be like, I want to play that Centaur. It is a possibility. It is in the pool and it is strong. It is strong. And we got the bans out of the way already with Spear Breaker removed on the side of LGD, and we got the Elder Titan and Shadow Demon, as mentioned, removed on the side of Team Spirit. And it's time for Team Spirit to pick a hero, and they're taking their time, taking into the bonus time for this as well. So Collapse actually has the record as well for most stun duration of any player in this game. คนเล่นเขารู้กัน ผมเห็นคนในมุงนัดดิวเซผมรู้แล้วมันเรื่องแม็กนัทเพราะว่าผมมีเพื่อนนัดดิวเซผมเล่นแม็กนัทอยู่ rising yesterday and today as well was Pugna. This hero just does everything in terms of the laning stage, save, the scaling. Hero becomes obnoxious to play, but again, there's still Dark Willow in the pool. This hero, like there's also a little bit of a flex to it because they could run CK on the offlane, something that betboom did earlier today, so keeping things open for now. Yeah, and I love that Team Spirit, they're seeing this Magnus, right? They banned out 2 of the heroes they played themselves, right? The ET, the SC, respect the vision and the save that these 2 heroes can provide. That gives Magnus the time and the kind of the fight construct to always execute. And for LGD, the Grimstroke, they're kind of also block picking it to some degree, right? Because you don't want to have CK Grimstroke in a single lane. That is just going to be so potent, especially if Mag is going into the off lane. It is going to be a little bit weaker. Treant Protector coming out. It's a hero that we've seen banned so many times, and you'd think like, oh my gosh, then he must be, you know, the best hero being played right now. But so far in this this event, he's been picked 36 times, which is quite a lot. But his win rate is just a solid 50%. Yeah, not too bad. This is the vision heroes because they want to be the one seeing Magnus before he can get the jump. Also, Dark Willow. This hero is pretty similar if we talk about ulti to Winter Wyvern against Magnus. This has been historically one of the better heroes. He wants to jump in, he wants to use this big team fight ulti, and these ultis, like Dark Willow ulti, they stop this from happening. 10 seconds remaining. Yeah, very curious. They'll probably just pick another 5 here if you are an LGD, and then you do have to respond with the core coming up here. Witch Doctor, he's a strong hero. The Voodoo switcheroo has been pretty good against these heroes that have like these slow projectiles like a CK. If you can get it off in time, and the cast might help us a little bit of AoE. Strong laner. Yeah, and we saw Y play Witch Doctor yesterday, and we thought he only picked it because of his Crimson Witness. Maybe he still is. But maybe he's like, oh, wait a second. This hero is
pretty good because he did have a great time with it. It's a good hero because you have like, you know, something against this Dark Willow if they decide to, you know, run it as carry, and of course against CK and the illusions, and it also helps Spectre in the laning stage because Spectre is not the, you know, the strongest laner. Yeah, it's also a support duo that's going to be able to sync up quite คนในห้องเห็นกราฟิกฮีโร่ไหมไม่เห็น because Spectre has the 60-second cooldown on your ult level 1. You always want to have things. สเปกเตอร์ที่ใครเลือกมาชนะมันเยอะแยะเราก็แพ้สเปก We need Radiance. No, you can always look for it. So Witch Doctor, Grimstroke plus something is always going to be able to net a kill or two. And that's why I think Spirit, they opted to go for a slightly defensive route with their heroes. กังก้ามันก็เคาน์เตอร์แมกนัสอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนโดนถ่ายไปมันเอ็กมาร์กกลับมาได้ If they are aggressed. Yeah, for sure. ถ้ากดทันนะ I like this Kunkka pick here because they don't have last pick of the game here. So not only are they leaving the CK open to be either their off lane or their carry, which is going to make the next two bans from LGD a little bit more difficult. It's like, do they need an off lane or do they need a carry? Who knows? But it's if they didn't pick their mid there, they would just ban two of the best mids, right? And then you don't even have last pick. So they're just going to pick the mid that makes the most sense for them. Laurel, he's great on this hero. Technically could be a flex as well if they really want to. Collapse could play this, but it's a really strong hero of the patch, and it also takes it away from LGD. เกมแรกโชว์ของมาแล้วเกม2จริงจัง The CK just locking down the illusions, so เรียกว่าเล่นกับจิตใจ LGD ไปแล้วแบบบังคับให้ LGD แม่งเล่นแมกนัสเองแบบไม่มีเหตุผล potentially have a little bit more global presence, strong laner against Spectre, and also you can use ulti on top of the target that is being skewered away, so you have at least something to follow it up. The other one I'm looking into is potentially Night Stalker, not the strongest laner. T Governor, he's like, yeah, that's you're on point because you want to be the one getting the first jump, having this vision. We already talked about Treant Protector being the vision guy, where you can blow up people with CK illusion. He wants to be the one jumping in, blink dagger, and killing people off instantly. I think the only concern with that would be the lane, like you mentioned. But if you do get into that mid game, you have first of all Magnus into Kunkka mid, so you're gonna have these skewer back into your tier 1 tower potential plays to annoy him, break the farming pattern. The Night Stalker, you get an early gem. Now this 15-20 minute timing of trees now removed from his shard, so yep, they ban it out. Oh wait, LGD ban it out themselves actually. I mean, I think it's okay. It's a free lane versus Spectre, right? Oh yeah, because of course Spirit can pick beforehand, so they could just steal it away. Yeah, they could take that. Then now all of a sudden your Magnus won't be able to jump because he's being found first. So highly contested for both teams potentially here. But I think for Spirit that would be really big. And those are the two heroes that I've seen him play the most versus Spectre: the Night Stalker, the Tide. His other blink initiators are probably not something you want to play. I mean, Centaur is still in the pool. He could do that. That's also a free lane for him as well. A respect ban to the Tinker as well. Yeah, they just don't want to play another like 90-minute game. Like offlaners now, it's like there's still Dawnbreaker, but Mag can just always skew it away from that sort of Guardian. It just it can be a little bit awkward. There's not a lot of these tanky boys left. There's still Brewmaster. I mean, in terms of silences that they have, there's Grimstroke silence, which he doesn't care too much about because of his stances. They're running out of time. Oh no, they're เอาจริงมันก็ดีอยู่นะมันแพ้ใบมันฟอร์ให้ TK ซื้อใบเลย ส่งกำลังใจให้กับตันเอ Absolutely free lane for him as กับ well. ตัน A I like the Centaur a lot. LGD A The Willow as well. Such a classic combo. Big beefy offlaner, throw the high มิดรักเชียงใหม่เนี่ยบอฟฟิง Morphling going the way to มาแล้วฮีโร่ต้องสับ Great. Why Morphling here? Elimination games though, you know, there's certain players that have been picking it. So why here? Why is it good? A Willow morph used to be great. Is that still a thing? No, it's not. But it is. If you Heroต้องสับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวดู you're generally gonna look at the laning stage. I think they think it might be an offlane mag. This hero has really high base damage, especially if you get them power. It's hard to CS against. Morphling is one of those heroes that can just have more base damage than the Magnus. There's no real kill threat from a mag on the laning stage. So as long as you can just sit there, CS, not get skewered back into some combo, you can get out with the waveform. You can just survive. ที่เราผมบอกว่า TK ออฟเลนมาจริงด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะเป็นม็อบไปเลย A Midas Diffusal Skadi type of build, but then maybe I'm not the strongest against the CK. But then do I want the Radiance? แม่งนัดกลางด้วยเห็นไอ้ที่ติกุเซไปเล่นแล้วคนมูว่านั่นแหละคือเล่นแม่งนัด Stopping the healing from Morphling, it looks good. I don't think it's on the greedier side. Spectre needs a little bit more time, so does Doom, but we've seen nothing to say play this Magnus Array, and he didn't go for the items, not at all. At first, picking up the Blink Dagger as his first item, and then going for scaling. Key thing for me now is Spirit's offlane, a Willow plus CK. โวยตัวเองอยู่นะ1-1แล้วยังมันไม่ได้แบบเรื่องม็อบมาแล้วมันแพ้เลยขนาดนั้นเกมนี้มันเล่นได้อยู่
เฮ้ยเชี่ยมีโคแคสป่ะแถวพิมพ์สนใจโคแคสป่ะมันรู้ได้ยังไงวะ เอามาถามจริงคนแลบเล่นแมกนัสได้ครึ่งกระป๋องไหมอะไรวะน่ะครับฮัลโหลนี่มึงอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไทยเอ้ามึงกลับมาไทยแล้วเหรอมันให้กลับเลยมันใครตกรอบมันให้กลับทุกคนเลยเหี้ยสัตว์ตกรอบปุ๊บมันให้บินกลับไปเลยแบบอันนี้คือมันจองตั๋วไปให้ก่อนหรือว่ามันจองให้แบบสดๆมันอะไรวะมันจองให้แบบหลังจากจบรอบไปนั่นอะเหลือก่อน8 ทีมสุดท้ายอะแล้วใครที่เหลือ8 ทีมสุดท้ายอะมันเลื่อนตั๋วให้เชี่ยเนี่ยดีแบบเงินไงเพราะฉะนั้นกูขอเลือกอันนี้ในเกมแบบเกมเอ็นพวกเกมนี้นานชัวร์เกิดนะเกิดเงินดาเมจเวทมึงเห็นแมกนัสเมื่อกี้ป่ะโหดเลยเชี่ยแล้วนึงนะดาเมจเวทที่5 นาทีโอ้โหใครดีวะว่าดูมว่ะถึงแมกนัสวะแมกนัสละกันทาวเวอร์ดีไนโนไอ้แจ๊บกูถามคำถามนี้ได้ป่ะทำไมคำถามอินโวเกอร์ถามได้ป่ะได้ไอเดียใครอินโวเกอร์มันคิดว่าปักมันเกมนั้นมันแบกได้อ๋อคิดว่าปักเกมนั้นแบกได้นิดเดียวคือแล้วคือตอนที่บอกว่ากูจะเฟกอินโวเกอร์ไปออฟเลนนั่นคือไม่ได้คิดถึงว่า PL มันจะหนักใช่ไหมไม่เห็นมันลืมด้วยลืม PL โอเครับเรื่องอันนี้คือไม่ได้ถามพี่ไปใช่ไหมถามได้ใช่ไหมแต่กูถามไปแล้วได้โอเคเพราะว่ามีแต่คนคาใจมันต้องแต่ที่จริงถ้าจะเล่นต้องถมต้นเกมอ่ะเหมือนทีมกูเคยซ้อมแล้วเจอทีมหนึ่งมันเล่นแล้วมันแบบอินโวออฟเลนนะมันต้องเล่นสายลมไงแล้วคือเกมนั้นเล่นสายไฟแล้วก็ออกด้วยแม่งเลยแบบตื้อเลยคิดว่าจะซันไซได้ด้วยแหละโอเครับเรื่องเดี๋ยวไปเขี่ยตอนแรกดูว่าจะเล่นวิเวอร์บ่อยกว่านี้แล้วเพราะว่าตอนแรกไอคิวเล่นวิเวอร์ไอตอนที่ไอจับได้เกมวิเวอร์ออฟเลนอันนั้นคือแบบคิดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าจะเฟกวิเวอร์ไปออฟเลนเชียเอาเล่นเนี่ยมันแบนฮีโร่กูหมดเลยพวกตัวที่กูเล่นในแรงBBดาวโซวิเวอร์ลดตัวมันแบนกูหมดเลยใช่ขนาดแบบลาทิกแล้วก็แบนหมีตลอดไพมอลใช่ฮีโร่ไปหมดเพราะมันบังคับเล่นไงเพราะตัวถ้าเล่นซับ4ตัวที่ใกล้มันต้องเล่นตัวพวกเลนประกอบรู้สึกแต่จริงแม่งมันดับแบบมันรู้แผงกันหมดแล้วตอนในรอบกลางมันดับยากอยู่แบบมันรู้ฮีโร่เราหมดด้วยแล้วเป็นในนี่เกมนั้นมันเป็นม็อบเจอแค่นี้หนักหมดกูคุยกับคิวนิดนึงแล้วบอกว่าแค่คือเราสโมกไปไม่ได้ฆ่าแม่งซักตัวทุกรอบแม่งแบบรู้เหลี่ยมหมดเลยแผ่นนี้มันต้องไงดีต้องปรับไม่งั้นมันยังไงมันก็ดึงไปเลทเกมได้แผ่นเนี้ยคือมึงเล่นยังไงมันก็ดึงไปเลทเกมได้ใช่เหมือนเลือกฮีโร่กันบ้านมาดีๆหน่อยมันก็แบบเล่นตัวเหล็กกว่ามันก็จบแล้วยังไงมันก็ดึงไปได้ไม่มีทางที่จะขึ้นบ้านได้แบบ30 นาทีแล้วเกมนี้มึงว่าใครชนะน่าจะ LGD อยู่ดูจากกิโลถ้าเลนไม่พังมากโอ้สเปคออกอยู่ดีวะเราสามารถเปิดดูจากช่องหลักทวิตเลยได้ปะได้นะไม่โดนจ้ะไม่โดนนะเพราะว่าทุกคนไม่ทำหมดเลยดูหลายจอได้
แล้วทำไมมันถึงเริ่มม็อกเกมนี้มึงรู้ป่ะ จริงครับเจอแมกนัทไงคิดว่าจะแมกนัทท็อปเลน แต่เอาจริงมันเริ่มแมกนัทแบบนี้ต้องรู้อยู่แล้วว่าแมกนัทมิดก็มันมีโอกาสเฟกอะแต่มันในซัพพอร์ตมันทำอะไรไม่ได้ไงวีด็อกเตอร์เก็ตอยู่เพราะมันเล่นมาฟิงโหดด้วยแหละมันเป็นตีโลมันโดนวิลเลน0%ป่ะไม่ถ้าเมนอีเวนต์อะ0แต่ถ้ารวมทุกรอบอะมีไอคนที่เล่นชนะมีแค่แม่งเนี่ยแม่งกับใครไม่รู้มีแค่ยาโฮโร่กับใครวะไดรักโย2 คนคนอื่นเล่นไม่นี่เลยไม่แต่กูว่ามันเลือกไหวไม่ได้หรอม็อบอะเดี๋ยวนี้มันแบบมันไม่ชนะตัวอะไรเป็นพิเศษเลยดูอย่างตอนนาทีเล่นดิแบบเล่นแล้วแบบรู้สึกกดดันตลอดเวลานี่ขนาดรีเต็งทันตลอดนะมันสู้แครี่ตัวไม่ได้แล้วเกมนั้นนาทีออกนิมด้วยแล้วคือนิมแม่งแบบออกมาแล้วแบบกูไม่ใช่ทำเลยวะตอนซ้อมได้เล่นม็อบออกนิมปะเราแต่เจอตัวหรอมันออกเล่นกับตัวอะไรคุมปะตอนนั้นไม่เจอเราสเปเปอร์เกิลอ๋อนิมอ่ะนะก็คือมันก๊อปแล้วคือมันมีหมูล็อกเพิ่มมาอีกตัวใช่เชี่ยแต่ส่วนใหญ่เราเล่นม็อบเราเจอหมูล็อกเนี่ยเก็ตอยู่ไปดูมั้งชิวอยู่นี่มันเล่นโหดนะไอ้หนูอะมันเล่นไอ้สแตทแม่งดีสัตว์รู้ป่ะคือมันดูแบบเรียกว่าอะไรอ่ะมัน average kill มันสูงสุดเลยมั้งในเนี่ยแต่คือดูมันเล่นแบบคือมันดูแบบไม่ได้หวือหวาอะไรมากแต่คือสกอร์แม่งดีตลอดเลยแล้วไอ้วายก็ชมบอกว่าภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมครับผมมาทีไอครั้งแรกแต่เล่นตึงหมดเลยดิสัตแต่แม่งเล่นดีจริงไอ้หนูใช่ที่มันมาทีไอครั้งแรก3 คนเลยมันไม่โชว์กันแบบปกติเล่นในแรงด้วยเล่นคนเดียวหนูมันชื่ออะไรไม่รู้ลืมไปแล้วเห็นแม่งในแรงทีม็อบกัน1 DK กัน1โอ้ไปทีมไหนดีครับไม่รู้เหมือนกันครับเชี่ยแล้วไปทีมแดงๆอ่ะแดงทีมแล้วว่าเปลี่ยนอ่ะไม่ใช่เปลี่ยนคนอื่นได้ผลไปแล้วอินไซเดอร์กูพูดไปแล้วอ่ะเดี๋ยวใช่เหรอใครพูดใครไป FBZ รู้ได้ไงฮะได้ยินวะจากใครวะไอ้ตีเคมันโกงยิงฮิโร่เล่นออฟเลนก็เล่นเหมือนแครี่ตีคีแป๊บเดียวตายคีบตายแล้วแม่งอัพสกิลเหมือนแครี่เลยอัพ3 เต็มมันก็เล่นซีเคอัพเลนไปเกมมึงนี่แต่ว่าเจอตัวอะไรนะเล่นไม่ค่อยดีแล้วที่เกมนั้นเจอนากาเจอนากาสู้ยากแต่มันแบนนากาตลอดเลยไหมถ้ามันเล่นในเนี้ยไอ้เกือบทุกทีมอะซีเคใช่ไหมสู้ยากมั้งว่าทามมิ่งแม่งแบบทามมิ่งมันใกล้กันแต่ว่านากาแม่งดูเถื่อนกว่าแต่คือเล่นนากาไม่ต้องมีนี่อีกตัวป่ะเรียกว่าอะไรแบบตัวกึ่งแบกอีกตัวหนึ่งแบกคนเดียวไม่ได้โคตรสวยเอาไปด็อกเตอร์อ๋อไอ้เนี่ยแดงอะนะใช่อยากได้อยู่ด็อกเตอร์เพราะมันได้นี่วะง่ายขนาดนั้นเลยเหมือนในทีตอนได้ไปดูปีที่แล้วอะนะอยากเล่นไปดูพี่หางแดงผมอยู่ไทยแล้วครับทัวร์นี้มันหลังจบทีไอมันพอแบบเงินรางวัลทีไอมันน้อยแล้วแบบเวลาพักมันน้อยด้วยพักไม่ถึงอาทิตย์1เลยจบทีไอฮะแล้วมีทัวร์อะไรอีกมันจะมีนั่นไงคัดไอ ESL Qualify กัวลาลัมเปอร์นะคัดไปยังไงใช่กลางเดือนหน้าคัดล็อกงี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนเพลเยอร์ดิไม่แน่ใจวะโดนเตะก็ได้มาเวนี้ซะแล้วโอ้โหอาจจะโดนเตะก็ได้สัตว์เวออนแอร์น่าเกลียดเอาตรงคือพอใจกับปีนี้ปะแต่ผลงานโดยรวมมันก็โอเคแต่แค่แบบ
เล่นไม่ค่อยดีเลยทีไอ อ แต่มันในนั้นด้วยอะไรวะไอแพทนี้ทีมกูเล่นไม่ค่อยดีกันมันไม่เหมาะกับทีมกูเก็ตอยู่แต่จริงว่าดอมเบเกอร์นี่เหมาะมึงสุดละได้ฟาร์มชิวๆดันโดนฮีโร่แห่งยุคก็ดิตัวเฮี้ยแหละว่ายิงตัวเลือด 3,000 2 วิตายใช่เมอร์ตาตายอะไอ้เฮี้ยแบบไอ้แจ๊บของประมาณ4 ชิ้นโดดลงไปเมอร์ตาไม่ยิงก็ยืนไม่ได้เมอร์ตาไม่ยิงวิครึ่งหายไปเลยมึงบ้าวะไอ้เหี้ยสัตว์ถ้ามีฮีโร่ไอคิวอีกตัวหนึ่งปีศาจเลยสเปกเตอร์ออกเวสเซลมันเคยเห็นฮะเชี่ยคือมันไม่เอารวยเลยเหรอมันจะบวกเดียวเหรอแต่เห็นได้ออกแล้วก็ขึ้นพาวเวอร์เทรดไม่เคยเห็นใครออกเวสเซลเลยแต่น่าจะเพราะว่ามึงบอกว่าLGDน่าชนะว่าโดนละเฮียตายดูหมอกเป็นการไม่รัดปกติดีนายไม่ดีคือตั้งแต่เล่นมาไม่เคยเห็นเลยมันยั่ววะไม่น่ายั่วนะคราวมาแล้วฟาร์มไม่ได้เหรอแต่น่าจะรอฮอนแล้วก็ได้เป็นเซลค่าถ้ามันออกงี้คือมันน่าจะแบบบวกแบบยับหมาเลยปะแบบเอาแมกนัสใส่เรื่อยๆหรือว่าเกมนี้มันออกเมนต้าเลยได้บอกว่าแบบไอเวสเซลเมนต้าเพราะมีแมกนัสไม่ออกเดียนเซลพาวเวอร์เดไม่ได้ออกมาดันแล้วถ้าขึ้นไปเวสเซลเปลืองสักเงินไม่ดีด้วย9 นาที 3,100จะได้เป็นเซลล์แล้ว9 นาทีมันน่าจะบวกเรื่อยๆมีมอฟฟิ้งมันน่าจะคุยกันแล้วว่าเกมนี้เราบวกยับนะเพื่อนแม่งเลยออกเป็นเซลล์เพราะดูดิเป็นเซลล์แบบโนบูทไม่นัดกลางมาแล้ว1 เต็มเหรอเดี๋ยวนี้มันมีฉาดบ่อยด้วยไงแต่เห็นท็อปสันเล่นมันกล้า2 ก่อนแล้วไอโคเซเบอร์ปะไม่ออกบิงเกมนี้มันอยากเบิร์ดมั้งผมว่ามันไม่ค่อยได้ตีมันตียากมั้งเทียนอีกนี่ไงมันออกบิงก่อนมันไม่ออกไอโคมันน่าจะบวกยับอะอย่างที่แบบมันวางแผนนะเนี่ยเดี๋ยวเรามีฮอน15 วิมันน่าจะฆ่ามอฟฟิงเรียกตอนซัมเมอร์มีแข่งทีมชาติไม่รู้เหมือนกันนะมันยังไม่ประกาศเลยซัมเมอร์นี้ใช่ไอที่นี่ประกาศซาอุเฮียตายไปเลยนี่ไงเวสเซลที่มันตายแบบง่ายสัตว์เลยวะใช่ไอ้4Kแล้วมันอัมเลตเปิดอัมเลตยังไงก็ตายแรงไปแค่แล้วคืออยู่ดีแม่งมาคูณไอ้เหี้ยดาเมจที่ฟาร์มคีมง่ายเลื่อนแม่งเต็มแบบยังไงก็เต็มไปฮะเลือดเต็มเคียนอะไรใส่ไม่โดนรู้สึกมูฟย่างไงไม่รู้ว่ากลับมาแล้วครับเป็นแผนให้สเปกตายไว้จะได้ชาร์จเอิร์นก็เหี้ยแล้วแต่ตอนมันเล่นตอนที่เล่นเจอพวกคนพวกVPอะแครี่มันเล่นสเปกเตอร์โหดคิลิตี้CH ใช่มันเล่นในแรงบ่อยใช่แล้วมันพอมันได้เอิร์นมามันบอกว่าให้ไปบวกแล้วก็ให้มันตายมันจะได้เอิร์นชาร์จจะได้ฆ่าได้ใช่ไอตอนก่อนเข้าเลยวะก่อนเข้าTI อ่ะกูพูดว่าสเปคมั่งมาแล้วอ่ะไอทีบอกว่าแบบไอ้แค่ผมซ้อมมาไม่เห็นชนะเลยพี่ไม่เห็นเก่งเลยแต่พอเริ่มเข้าลึกๆเหมือนคนแม่งเริ่มเล่นเป็นกันหมดแล้วสเปคให้แม่งโหดเลยแต่มันก็แบบมันมีข้อเสียแค่เรื่องเลนหรอกว่าถ้าเกมแนวซีมิแครี่มากกว่าไม่ใช่แบบพัดแครี่แต่ถ้าแบบแม่งได้ฟาร์มไปเยอะจริงแล้วเกมแบบตัวซ้ำมันเป็นอย่างเงี้ยแม่งล้วงหมดอ่ะไอ้คอร์ลับมันแบกเยอะจังวะแบกยับเลยตอนต้นปีไม่เอาอะไรเลยตอนยุคบูดมาเดอร์เงินน้อยไม่ต้องรีบเล่นหมดไอ้เหี้ยพี่ด็อกต้องฉาดเลยวะ
รับ 1-2 Radiant's top tower is taking hits. มีน้องไม่เห็นคุ้มเลยเกมนี้ ตอนที่ดาวิโลแครี่พลาดตอนไหนสำคัญบ้างน่าช็อตไฮกราวน่าจะพลาดอันนั้นสุดหรอกไอ้ที่ไซโคนนะถ้าไม่ไซโคนเท่านั้นก็น่าจะได้ต่อเรื่อยๆชาร์จกิม15 นาทีไอ้แม็กไอ้คอลแลบเล่น CK มันชอบบอกไอ้นั่นอะชาโดว์เบดแล้วก็เล่นไล่ฆ่าแบบพวกตัวหลุดเรื่อยๆใช่เพราะแพทนี้มันไม่เคยสติ๊กกันแล้วมันก็ฟาร์มแบบออฟแมปเรื่อยๆมันก็แบบโซโลคิวได้อะแล้วคือไปดักรอฆ่าแม่งยากไอ้เหี้ย CK เนี่ยเลือดแม่งเยอะคือยังไงก็ต้องมาแบบ 2-3 ตัวมาแล้ววะสมมติว่าน่าเจอเทรนหรือเปล่าเจอเทรนมึงเห็นมีปอดก้าเกมเมื่อกี้ป่ะแม่งตัดสโมกไปประมาณ5 อันแบบติดกันETใช่ป่ะแม่งมันรุดแข่งมันอย่างงี้มันสโมกยากมันรู้ทุกเหลี่ยมเลยทุกคนมันระวังกันหมดอะแล้วพอทุกคนมันระวังกันหมดเนี้ยยังไงสโมกมันก็อีกฝั่งมันเห็นหายไปมันก็เล่นเซฟละแล้วมันก็อยู่ที่จังหวะตัดสินแล้วก็เกมมันก็ไป60 นาทียังไงก็ไปแบบเกิน40 นาทีเกมนี้ยังไงมันก็เกิน40 นาทีก็เล่นอยู่อย่างเงี้ยแพทแม่งน่าเบื่อแต่ก็ปิดพวกนักพากย์นักวิเคราะห์มันก็พูดอย่างนี้หมดว่าแพทนี้แม่งยังไงก็เหนื่อยถ้ามึงแบบไม่สตอมแบบต่างจริงไม่มีทางที่มึงจะขึ้นบ้านไวได้เลยเลยพวกตัวขึ้นบ้านไวมันเล่นไม่โหดอะพวกบิดมาสเตอร์ไลแคนอะไรเงี้ยก็ถ้าเลือกแบบลูน่า BM มาแล้วขึ้นบ้านไม่ได้ก็จีข้อแลบมันรวยจังวะเป็นหนึ่งตลอดยิงสเปกเตอร์สู้นี่ไม่ได้ไอซีเคยิงไม่ออกเรเดียนอีกไม่มีซิเวตตีทีเดียวตายเลยสรุปเบเซลดีป่ะกูเห็นไม่ได้บวกเลยว่ายังไงก็ไม่ดีว่าขึ้นเพราะว่าเทรดแล้วไปไบดันแล้วก็ยังไงก็ต้องไปเกมมันก็เป็นเลทอยู่แล้วยังไงก็ต้องไปดัดวะถ้าอย่างนี้เหมือนแบบลดเงินตัวเองอะไอ้มอฟฟิกลิงเคนแล้วฮอนก็ไม่ได้มันทั้งก็ตัดลิงเคนไม่ได้ถ้าแพทเลทซีต้องถนัดไหมคือถนัดอะมันก็ถนัดแต่ว่าฮีโร่มันแบบมันไม่ใช่ฮีโร่คิวแบบฮีโร่มิโคโตะมันน้อยกว่าเดิมเยอะด้วยเอาตรงๆแล้วคือทุกทีตัวสปริตโคตรกากไม่มีใครเล่น Void Split Ember กูคุยแค่สตอมแต่ว่ากูคุยเรื่อง Ember ไปแล้วกูบอกว่าถ้าใครอยากเล่น Ember ก็คือมึงเป็นพวกซาดิสเล่น Ember ในแพทไอ้เหี้ยเป็นเมลฮาร์ดมึงบ้าวะโคตรเหี้ยไม่มีทาง Ember ที่จะทำอะไรได้เอาง่ายคือ TI เนี้ยมันมีคนเล่น Ember ไปทีมเดียวแล้วแม่งก็ตกรอบไปเลยเกมตัดสินแบบเหมือนมันไม่รู้หรือมันคิดไม่ออกตัวนาทีโอ้โหตีนี่โดนดูมนะครับนี่โดนดูมนะครับร้อยหนักแต่งดีค่ากังก้าได้เวเซอร์ยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวใกล้หมดเวลาแล้วเพราะถ้าเกิดออกเวเซอร์มาแล้วทามมิ่ง20 นาทีไม่ได้ใช้กูว่าก็แพ้ไปเหยใช่เหมือนแครี่เสียตังค์ 2,000 วีให้หลังฟาร์มช้ามากเลยว่ะดูมันตีดิตีคีมแล้วแบบดูยังเหนื่อยสักกี่นาทีแล้วได้16 นาทีผมถามว่าต้นเลยในเกมมันกี่นาทีละ16-24มึงได้เร็วกว่ากูประมาณ5-10 วิอยากฟังไงเนี่ยขี้เกียจไอ้นี่ตั้งดูได้ยังไงวะอยากฟังเสียงพากย์มึงสปอยกู3 วิไม่เป็นไรหรอกวิโลวิโลออกเอเทเลนเหรอเรื่องของกูคนรวยเลยมอฟฟิงกับ CK ได้เป็นทีมเดียวที่เล่นม็อบชนะตอนนี้ดูสภาพแล้ววิดด็อกไปบูทมานาอยู่ดีแต่มันขึ้นบ้านยากอ่ะมี2ดูมีแม็กนัทเนี่ยตัวดีเลยแต่ถ้ามันโดนดักเรื่อยๆก็มีโอกาสเพราะ CK มัน
มีอะไรวะ แต่มีเอ็กมาร์กอะดิมันมีเอ็กมาร์กอะดิเพื่อนเอ็กมาร์กเขาฟิ้งไปตีเหมือนเกมเมื่อกี้ไม่โหดนะเกมเมื่อกี้มันมาร์กจังหวะจริงมันต้องตึงกว่านี้เยอะเลยนะแม่งมีเอ็กมาคิน่าแม่งรีวาร์ไปตีแบบเรื่อยๆไอ้ที่โกงที่สุดแล้วเอ็กมาชิน่ารีวาร์รีพีพีเรื่อยๆโคตรโกงดาวิโลนี่ไม่เคยเครียดนะเว้ยเล่นกับตัวตีใกล้เมื่อก่อนดาวิโลมันต้องเข้ามานะเดี๋ยวนี้แม่งแค่ติดตัวโง่ๆ CK ใส่แมงนัดแม่งก็โกงอะจะบินวอล์กคอลแลบออกชาร์ดป่ะแสดงว่าเบอร์15มันอัพขวาป่ะหรือไม่อัพตันคูดาวนะอาจจะใช่แล้วมันเล่นอย่างเงี้ยมันใช้เบสไปแล้วก็ตันแล้วก็เล่นแบบโซโล่คิวคนอื่นเรื่อยโคตรเที่ยใส่อุ้ยเนี่ยทุโรเวฟออกสวยคุ้มอยู่เรียกมัน4 คนนี่ไงสเปคออกไม่ออกเรเดียนออกแวนต้าคอมโบนพาวเวอร์ต้องรอดีชาร์ดมันจะสเกลไม่สุดไอชินโรจะโดนโซโล่คิวไปแล้วพี่ทอยกลับมาเข้าเดนยังครับพี่ยังครับทอยไปหรอวะหลอนในโจมันกดอะไรไม่รู้กดลองกดแล้วมันไปเตะไอทอยในดิสมันก็เลยไม่เข้าเลยTY Original นี่สเปกเตอร์แผ่นนี้มันออกเรเดียนเพราะว่ามันเป็นไอเทมที่แบบสเกลเลดเกมไม่สุดคือยังไงเกมแผ่นนี้มันก็ไปถึงตอนเลดเกมอยู่แล้วยังไงของมันก็เต็มช่องอะแต่คือจริงแม่งดูดีมากเลยเพราะว่าแม่งแยกไปทำดูดิฟายได้แต่ว่ากูเห็นตอนเล่นไม่มีใครแยกไปทำดูดิฟายสักคนคอลแลบโดนคอเรียบร้อยเนี่ยต้องโดนซ้อนไป1,000เนี่ยเดียว1,000โอ้ยเฮียฟื้นเลยสเปคเงินเด้งเลยเดี๋ยวนี้แต่มันโหดนะมีโพสก้าเกมเมื่อกี้ก็โหดวัดดีแต่สโมกดีมาแล้วอ่ะบิดด็อกมีชาร์ดแล้วเนี่ยมีแค่นี้พอเฮียบิดด็อกตัวมันไม่ต้องมีอะไรเลยแล้วก็ฟาร์มคีปง่ายๆจะรับครับมาเรียเมลาโจเทนดิสทอยบอกเทสทำไมตอบกูอยู่ดูตำแหน่งไงมีโพสก้าดิยั่วเนาะมันแบบอยู่ด้วยกันตลอดอ่ะมันได้เทียร์2ป่ะโอ้เฮียกิมมันไม่ได้ก้อนเงินเหรออุ้ยเวสเซลได้ใช้งานแล้วอะไรเด็ดมันก็เล่นเกมโหดสกิลอะไรเงี้ยออกสกิลเอาสกิลดีเกมเมื่อกี้แม่งมีช็อตที่แบบไอที่เซนทอร์เหลืออยู่กับกิม2 ตัวไม่ยังแบบไฟดีเลยจังหวะสกิลแม่งเถื่อนเลยอยู่ไหนครับไม่แย่จังอยู่ไทยครับถ้ากูไม่ว่ากูใช้อะไรคนก็บอกว่าไมกะมันน่าจะเป็นที่รูเสียบไปนี่กูเคยเป็นเหรอมันเป็นไวเลสอะเด็กใช้ไวเลสแล้วไม่รู้ว่าเป็นที่นี่มันอะเพราะมันมีช่วงหนึ่งคอมก็เป็นบอกว่าไม่เป็นที่อะไรซื้อคอมใหม่แม่งเลยแก้ปัญหาแบบเดือดวะมีอันติปะวะโอ้โซโล่คิวตอนแรกมันรอม็อบอยู่อย่าทะเลาะเป็นรวยจังวะไม่ต้องใช้อันติเลยแค่ CK ฮีโร่ไม้ใกล้ปากไปนี่ไงชาร์จมาแล้วเดี๋ยวเบอร์15อัพขวาพอดีถ้าเขาแหลมไปรอบหนึ่งน่าจะสบายอยู่ LGD ถ้ามันเล่นอย่างนี้เรื่อยๆซึ่งมันมาแน่มันเล่นสายนี่ด้วยเล่นสายอากาเดมแต่มันดีเหรอวะเกมเนี้ยมันกะจะไม่ได้แบบทีมไฟอะมันจะเล่นแบบสปีดเรื่อยๆแล้วก็คือตอนมันกดอันติตอนมีอากาเดมอะอีกฝั่งมันจะไม่รู้เลยว่าอันไหนตัวจริงอะแม่งจะมีร่างปลอมออกมาเต็มหมดแล้วอันไหนตัวจริงก็ไม่รู้อะมันก็ดันเลยมันก็อยู่กันเรื่อยๆแต่งี้ทั้งนี้ก็15อัพซ้ายดีกว่าวะต่อกันนี่ถ้าเล่นเลย15เดี๋ยวดูมันนับเลยแต่มาซื้อฉาบแล้วไงกูไม่รู้
เผื่อก๊อปไปอัพขวาวะนี่อัพขวาจริงด้วยดูดิไม่ออก Shadow Bait ไอ้แควาซีเก Shadow Bait ไอ้มอฟฟิงมันก็ Shadow Bait ไอ้พวกโซนเซียนแม่งชอบเล่นอย่างเงี้ยเล่นออก Shadow Bait เพราะว่าในแพทนี้มันเซนที่มันไม่พอแมปมันใหญ่เกินแล้วถ้าซื้อเจมมาแล้วเจมตกก็มันแพ้ไปเลยจีเลยจ้ามันก็จะโดนโยกเรื่อยๆจากตัวถือเจมอุ้ยอุ้ยเฮียเลยสวยต้นเดี๋ยวชาโดเบตอุ้ยRPกลับมาด้วยอุ้ยตายว่ะเต็มข้อยินลาวเดือดอุ้ยโหเชี่ยน้ำ4โอ้แต่ว่าเสาพยายามทำดาเมจอยู่วะทุก4Kไม่ไหววะทุก4Kแม่งไม่สนเสาเลยน่าเกลียดสัตว์ถ้าเป็น12ได้เลยเนี่ยพีดูไปหมดแล้วไม่ต้องบีก็ได้มั้งบ๊อบเนี่ยแค่ 4K พอแล้วดูมันเล่นดิเรียบร้อยเนี่ย 4K ฮีโร่แห่งยุคเลด LGD มีภาพไหมมันเป็นดูมกิมสเปคอะมันก็ดูดีอยู่แต่ว่ามันจะโดนปิดแมปไปดิดูจากสภาพคือม็อบกังก้ามันก็สู้ได้ไหมเพราะว่าตอนเล่นจริงๆมันก็ไม่ได้แบบดับเบิลดูมง่ายขนาดนั้นหรอกแต่มันก็เดฟบ้านได้อยู่อะต้องรอดูตอน40กว่านาทีไม่ใช่ไทเดอร์เวฟป่วยจังวะสเปคยังไม่มีมันต้าเลยจ้าให้ดูเงินเลยโคตรทางเกือบ2 เท่าอ่ะสเปคม็อบแต่ว่าอะไรไม่ได้ก็รวยจังวะคือเดโฮโร่รวยไม่ว่านะครับม็อบไอสเปคออกอีกออกเวสเซลอีกมันก็เลยหนักเลยทุกของมันได้ชาร์ดเบทแล้วไม่ออกคิดต่อก็แบบเหมือนนั่งเล่นโซโล่แหลงเลยก็แบบไล่ฆ่าอย่างเดียวไล่ฆ่าไปเรื่อยสรุปแมงนัทไม่คุ้มเลยว่ะ LGD โดนแบบสปิริตเล่นงานทางจิตใจให้ต้องเลือกแมงนัทมาเองนะครับยิ่งเอาไปออฟเลนก็ได้นะถ้าก็กดมิดตัวไปแต่ประเด็นคือมันน่าจะ 4K มากกว่าสเปกเตอร์ตอนแรกมันจนไปโดนเลนระเบิดใช่นี่มีพอสกาอยู่ทุกที่ ดูวิชั่นไปดิเรียบร้อยปล่อยช้าไปวะไม่ตายจ้าอุ้ยตายไม่ด็อกเตอร์มันจะคนระยำโดนซ้อนเต็มข้อดีนะมีกริมเซฟไว้แต่นี่มันกด3ช้าอยู่ใช่เมื่อกี้กด3ช้าแต่มันน่าไม่รู้มั่นใจเปล่าว่าไม่ตายอยู่แล้วเรียบร้อยตายเล่นอย่างนี้เรื่อยๆได้อยู่เนี่ยรอให้แม่งเข้ามาเรื่อยๆซิลเวทมาฟิงแล้วก็เล่นอันนี้เรื่อยๆต้องผลักกันเล่นอ่ะแบบถ้าม็อบตายก็มี CK ตายก็มีม็อบแต่เกมนี้มันออกของดีอยู่นะพอเน็ตออกกันเนมโดนมันดำโดนแมงเซเวตไปข้างหลังต่อแล้วเฮี้ยมากลาก่อนวินด็อกเชี่ยไถว่ะอุ้ยตุกก็เซเวตไปเรื่อยๆมีจีนแล้วไม่กล้าเล่นเดี๋ยวให้กาวไม่ได้เดี๋ยวรู้เลยเกมนี้บอมแม่งออกบิงแน่นอนเนี่ยแม่งติ๊กบิงแล้วเตรียมบิงไปตีบ้านแล้วเพื่อนเอ็กมาร์กวะเอ็กมาร์กแล้วก็อะไรค่ะเอ็กมาร์กบิงไอตีปูส่วนเซฟมันรู้แล้วบอกแล้วไอเทมที่เก่งที่สุดวินวอล์กไอเทมเฮียจริงแบบมันใหญ่ยังไงทันทีก็ cover ไม่ถึงมันก็กันดินลิงเคนรอกดลิงเคนให้ตัวโดนดูมมึงเห็นไอ้นี่ยังไอ้ที่กิมคอมโบกับดูมอะแล้วหมูล็อกแม่งรับเองคนเดียวแม่งกดฉาดแล้วแม่งโดนตัวเดียว
ชาติโมล็อกกงเมจิกรีเซ็ต75%เซนที่ต้อง2-3มันต้องรีไวกว่านี้มั้งผมว่าน่าต้องรีไวกว่านี้ไอจิตเหลือนาทีครึ่งจะได้สักป้อมปะLGD ยังไม่ได้สักป้อมเลย กูรู้แล้วทำไมมันเล่นวิดด็อกมันเคลียร์คีมง่ายมั้งถ้าหนึ่งทีเดียวก็ถ้าหนึ่งทีเดียวหมดกองมันกระดันคีบออกสู้กันเนี่ยอุ้ยสโมกด้านหลังดีอยู่ทางคือตัวประดับสโมกตอนแรกนึกว่าดาวิโลไม่ดอกเลยเทเลนต้องติ๊กหลอกใช่ไหมครับก็ออกเหมือนเดิมไม่เป็นเราตัวปลอมไปตีกับร่างจริงว่ะเรียนเลย45 วิน่าจะไม่ได้ป้อมคอลแลบมันฟองแปลงก็ตายอย่างนี้เลยคอลแลบมันเริ่มแปลกๆเอาไว้คอลแลบมันเล่นแบบไถเลยดิเล่นแบบเดินไปแล้วก็โอ้โดนดูแต่ว่าดาเมจแต่ละก็ไม่ใช่แล้วอ่ะไฟเกี้ยมากเลยเฮ้ยเทียบเลยนี่ทำไมเขาโหดเลยปองแปงแล้วกินมันไม่กดท่า3วะใช่ปะมันไม่ได้กดวะไม่ได้คิดว่ารอดนะถ้าปรากฏเมื่อกี้มีโอกาสรอดโอ้โหนี่เหลือบ๊อบตัวเดียวเนี่ยยังรู้สึกไฟไม่ไหวเลยใช่จริงยังไงไฟนี้ต้องพิงคีนแล้วอะได้เปิดขนาดนี้ยังตาย3ตัวเลยแค่สเปคแม่งตายง่ายไปวะกิโลขายฟันเซเว่นทีตีเดียวตายเลยว่าสเปคแม่งเจอส่วนน้ำแม่งไม่ไหวเลยด้วยเพราะว่าสเปคมันไม่อยากออกไอ้ BKB คือพอไฟหน้านั่นเมียกันนิมพอเล่นสเปคแล้วเจอเฮียนี่คือแบบเซ็งสัตว์เสียตังค์ฟรีส่วนน้ำแม่งเครียดเกินต้องตายแล้วส่วนน้ำหยุดอะแบบเหมือนลูน่าน่าจะแต่มันก็อย่างงี้แหละฮะตัวเมตาเดี๋ยวรอโลน่าครับมันไม่ได้กดแชร์ได้3ถ้าเมื่อกี้ไม่ได้กดถ้ากดได้จะเลือดเด้งอยู่แต่ก็จะตายอยู่ดิมันก็ตายแหละแต่ว่าได้ทำอะไรเยอะนี้เลยน่าจะกดไม่ทันเลือดแม่งไหลเป็นน้ำเลยเจอม็อบไอ้ยาทะลบนั่นชาโดเบดเดินไปเดินมาไอเทมที่เก่งที่สุดในเกมชาโดเบดไม่ใช่เงินหนูมันคือไอฟอนต์นะเว้ยเคยเห็นหน้าปะไอ้ที่หน้าเหมือนไอ้เหมือนไอฟอนต์ที่มันอยู่ทีมโพลาร์เอนั้นเหมือนจริงแต่คือหน้าแม่งเหมือนไอเอกว่าอีกเอารูปเทียเอมาเที่ยวคือใช่เลยกูส่งรูปให้ดูดิคือ LGD A คนดูไม่รู้ว่า A คือใครเดี๋ยวผมให้ดูคนไทยที่ไปอยู่ LGD แต่พวกคุณไม่รู้ AR กับ GG อ่ะผมว่า AR ก็ตึงกว่าตอนนี้มันมาGG มันตึงอยู่คุณไปปลุกปีศาจหรือเปล่าเอาเขาลงสายล่างนั่นมึงเล่นแต่เคมีแคลรี่ CK Weaver ดีไวรัสยงเล่น Weaver ดีอยู่ใครแชมป์ปีนี้ดูทรงว่าทีมสปิริตมันน่าจะโหดฮีโร่มันดูเยอะไปแต่ก็มีโอกาสไกมินลงมาจากสายล่างแล้วตบหมดตอนนี้มันมาอยู่แล้วถามเรื่องทำไมมีเดียเดย์ไม่มีวิดีโอพวกมึงหรือว่าแบบสัมภาษณ์พวกมึงเลยวะมึงไปช้าเหรอหรืออะไรทีมเราโดนคนเกลียดวะนั่นเลยเหี้ยชีวิตยันหัวเรามันรวยจังวะมันแบบกดสูตรเงินมาวะเนี่ยชิวเลยไม่มีใครกล้าไปแกงแม่งเลยมีฮีโร่เลยใครจะไปแกงกันวะมีแบบต้องมาระวังCK Shadow Blade เลยอย่าโดนมันก็ฟาร์มอยู่กันอ่ะบนอยู่ข้างบนอ่ะเฮียทุกคนแม่งรอCKอยู่กันเดียวCK ตายมอฟฟิงก็เกิดสเปกสกาดี้เลยเว้ยถ้าสกาดี้มามันโดนในส่วนน้ำก็เทียมอะไรไม่ได้ก็อย่างที่กูบอกว่าไม่ชอบแบ็คบาย
จะส่งเจมแล้วหน่วยกล้าตายถ้าแก้เจมวันนี้มีสิทธิ์ตายนะครับนี่ไงเสียเจมว่ะอุ้ยได้เจมฟรีเฮียโอ้โหเพิ่งส่งเจมเมื่อกี้เลยไปซะแล้วเกิดจ้าได้เจมฟรียิ้มเลยที่สเปคได้เจมเอาจริงแบบนี้แบบเงิน 12K งั้นไม่ค่อยมีผลอะไรเท่าไหร่เลยใช่อ่ะ 20K มันก็ไม่มีผลอะไรถ้าแบบขึ้นบ้านไม่ได้นั่นก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยทำไมเราอยู่ดีๆฟอร์มดีมันไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่ามันก็เล่นฮีโร่เหมือนเดิมนะแต่ว่าจังหวะมูฟจังหวะสกิลอะไรเงี้ยมันโหดขึ้นมันเหมือนท็อปสันตอนปีแรกๆเลยแบบเลนแบบตอนแรกเลนแม่งหนักแบบแพ้เลนเกือบหมดแต่ว่าตอนนี้มันก็ไม่ได้แบบชนะเลนขนาดนั้นแต่แค่แบบมันเสมอเลนแล้วก็มูฟดีอะใช่ดีแล้วก็ไอ้สองคนนั้นแบบมันเป็นเงินสาบแล้วให้ไอ้สองคนนั้นขึ้นเงินยาโทโร่กับคอแลบแล้วเรามันก็แบบเล่นตัวพวกทีมไฟแต่มันก็บอกกับทีมมันอยู่นะเพราะว่า2คนทีมแม่งแครี่อัพเลนแม่งใช้เงินเยอะสัสนี่แล้วฟูลามันไม่น้อยนะมันคือมันเล่น2สไตล์อ่ะมันเล่นพวกสปิริตไม่ก็คุ้มค่าสปิริตคุ้มค่าแต่ถ้ามันไม่ได้เล่นตัวพวกนั้นมันก็จะไปพวกแบบเนโคหรือไม่ก็พวกตัวเคาน์เตอร์พิกไปเลยเป็นคนเปิดมันฉาดแบบไอ้นั้นผิดเกมมันโคตรเยอะทำไมมันผ่านไปทางนี้วะทางที่มันไอ้นี่มันอยู่ตรงขอบมุมพอดีอ๋อมันเอาเอลดิสลงด้วยเชี่ยมาแล้วอ่ะร่างปอม CK เจอกับร่างปอมม็อบเชี่ยอะไรก็ไม่รู้เต็มหมดเลยคือเดี๋ยวนี้มันเป็นภาพนี้เยอะมากเลยแบบแม่งใส่ไม่เต็มมันแบบล่อ BKB เกือบตลอดถ้าเป็นตัวที่แบบลั่น BKB ง่ายๆมันโคตรไม่คุ้มเลยม็อบขาดอีก1,000 กว่าได้บิงจีแล้วเข้าเกตไม่ได้ต้องวาร์ปบนแล้วก็เดินขึ้นไปเดี๋ยวนี้ทุกคนรู้แล้วลองเข้าเกมไปดิดงตีนลอยอยู่จะเบื่อแพทนี้แล้วแต่ว่าหลังจบเทียนมันน่าจะยังไม่ได้เอาแพทเลยเพราะว่าวาวมันน่าจะพักเห็นคิวบอกซ้อมในฮีโร่แบบหนึ่งแต่ต้องเลือกอีกแบบเพราะต้องการตัวเปิดไม่คือทุกที่ไอมันก็อย่างนี้แล้วเว้ยทุกทีมมันซ้อมมันก็มีแผนของมันอะแต่พอเล่นจริงๆอะเมตามันเปลี่ยนมันก็ต้องเล่นตามเขาไปไม่งั้นมันก็โดนแบบเรื่อยๆอะเห็นปะมันอยู่ที่ว่ามันเมตาเข้ากับใครด้วยถ้าเป็นเมตาแพทมิลลีที่ผมก็ได้เปรียบแต่ว่า LGD ไอ้นั่นอะไอ้ซับ4ของทีมมันอะชื่ออะไรวะพาเลนเดอะมันเล่นเป็นแค่ซับ4ตัวตีไกลคือเป็นแค่ซับ4ตัวตีไกลเลยแต่ไอ้นิวมันเล่นดีไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรไอ้บินก็ได้นิวมันแข็งหมดเลยปอบที่ส่วนน้ำเป็นสัตว์เข้าไม่ได้เลยไม่ฆ่าในร่างดูมเลยโคตรเหี้ยเลยดิจริงๆเลดเกมมาวีด็อกเตอร์กับกิมซัพพอร์ตโคตรโกงอะวีด็อกเตอร์ต้องเป็นตัวที่แบบไปฝั่งไม่มี BKB โดนตันปึกเรื่อยๆกูว่ากิมวีด็อกแม่งเถื่อนอยู่ไม่ต้องอัพทาเลนต์ในเฮียนี่ก็ได้ไอ้ชิง2 ครั้งตัวแม่งดีรู้ระบบพาร์ทไอไปปีหน้ายังครับยังเลยยังไม่รู้เลยว่ามันมีทัวร์อะไรบ้างแล้วที่เขาบอกว่าเรียกผู้จัดการทุกทีมไปคุยอันนั้นมีสาระไหมมันก็แค่บอกว่าแบบทีไอมันจะเป็นฟิลอย่างเงี้ยแล้วก็แบบมันจะเอาเงินไปทำให้แบบเมเจอร์ให้พวกออกกันในที่3อ่ะมีทัวร์เยอะขึ้นอ่ะไม่มีระบบลีกแต่ไม่รู้ว่ามันจะแบบเป็นระบบคัดอะไรยังไงแต่ของ ESL เหมือนเดิม ESL ก็คือมี ranking แล้วก็มีระยะแต่ทัวร์แลนด์ออฟไลน์จะเยอะขึ้นนี่ก็ดีปะไม่ต้องเล่นไม่ชอบระบบลีกเลยละชื่ออะไรวะนาน DPC แต่น้อยปีนี้มันก็ดีกว่าปีก่อนด้วยเมื่อก่อน DPC แม่งแบบแข่งสัปดาห์นึงรอสัปดาห์นึงรอจนเหงาไอ้กริมบิงเอง
อากานิมถ้ามันกอบมอฟฟิงได้ตีตายหมดไม่แต่จริงร่างปอมบอลมันโดนตีสวนไวอยู่ด้วยแป๊บเดียวตายอะแต่จังหวะทีมไฟมันพูดยากเพราะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่แบบใช่ทีเพยเชื่อไหมกด BKB วะงกเรียบร้อยเลยจริงๆก็กด BKB รอดจะได้รอดสรุปรอดไม่ได้รอดนะตอนนี้เสียเจมฟรีคนสำคัญเลยเจมบอกให้บาวไอ้ปรับไอ้แค่เอ็กมาดิให้แม่งไม่ทะลุแบ็คกิ้งบาร์ดินี่ไงโดนแล้วเอ็กมาร์ค BKB วาร์ปเอ็กมาร์คแต่ว่าดีแล้วมันบิงออกหลอดมันมีไอ้นั่นอยู่นะเทคนิคอะที่จะทำให้ถ้าคนที่เอ็กมาร์คทอร์เรนต์ไม่เป๊ะมันจะยังไงก็รอดทำไงเหมือนกดชิปคลิกขวาไปแล้วกดชิปบิงคลิกขวาชิปคลิกขวาบิงเหรอชิปคลิกขวาแล้วเดินไปสุดแมปแล้วก็บิงอะแล้วพอเอ็กมาร์คกลับมามันจะแอคชั่นเป็นบิงแบบบิงออกมาเชี่ยทริคใหม่จดแต่เอางี้นะมึงไม่ต้องทำหรอกเพราะว่าเดี๋ยวแพนด้ามันควรจะเนิร์ฟแล้วเฮียเอกมาเนี่ยเฮียเกิดมันมีตัวโดนไม่รู้กี่ตัวอะไรที่เป็นกดบีคิวบีว่าโดนรถตายไปเลยถ้าโดนอีกเหรอไม่ตายปะไม่ตายไอ้คิโลตายเอาวัตถุฟ็อกนี่ไงส่วนน้ำสกาดี้ไม่ช่วยเฮียเลยซิเวตจบแล้วมั้งว่าเมนตาพีมีแต่บัดดูมอยู่ไอ้ยันตีไปแล้วนี่มากริมโอ้ยเอาเต็งสุดเสียจ้าเป็นตายทีบีทันกันเลยยังมีจิตอยู่เลยเพื่อนไถจริงมีโคชก้ามันก็ตายไม่ตายเล่นหน่อยมีจิตนาทีนึงเราโรแม่งเล่นไม่มีโชคเลยพิซซ่าจริงไม่เห็นคลิปนี้ไม่เห็นคลิปไม่มีเลยใช่ไหมอะไรเลยที่ถามว่าถ้าแบนเพลเยอร์ได้คนหนึ่งแบนใครอะเขาแลบอ่ะครับไม่ไอทุกคนแม่งตอบประมาณครึ่งหนึ่งอะตอบยาโทโร่อีกประมาณ 20% ตอบคนแลบที่เหลือเป็นคนอื่นทุกคนไม่เลือกแบนยาโทโร่หมดเลยถ้าเลือกแบนเพลเยอร์ได้คนแบกมันก็แบกแต่ว่าจังหวะสำคัญยาโทโร่ไม่เคยมีแบบตายมั่วโชคหรืออะไรเลยแม่งนิ่งสัตว์จังหวะทีมไฟแม่งโคตรสัตว์แต่มันก็เล่นอย่างนี้ตอนที่ทีมแบบแพ้มันก็เล่นอย่างนี้ตลอดเลยแบบเล่นนิ่งอยู่คนเดียวไอตอนต้นซีซั่นนะหรือว่าตอนแรกต้นซีซั่นเนี่ยมันก็เล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ซีบ้างไงแบบต้นทัวร์ช่างแม่งซื้อเฮกว่ะไม่เอาซันอีกแล้วเอาแบบจับตายไปเลยถ้าไม่มีดูมึงว่ามันออกซาตานิกปะเอาฟิงเหรอแทนในเฮกเนี่ยไม่น่าเพราะว่ามันน่าจะเล่นสายนั่นอะไอเอ็กมาร์กอะอีกฝั่งไม่มีคนซื้อแต่คนก็คือมันเอ็กมาเข้าไปเฮกคนหนึ่งแล้วก็แบบกะว่าจะเล่นอย่างนั้นเรื่อยๆโซโลคิวชาโดว์เบดเฮกดูดิไล่ซีเคก้ากันนิมแบบเอามาปวดเรื่อยๆคือแม่งจังหวะทีมไฟโคตรยากมีส่วนน้ำมีซีเคอันติอากานิมแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวจริงอีกคือขนาดมีแม็กนัทยังไม่มีตัวเกี่ยวดีเลยว่าคือเกี่ยวไปแม่งก็สวนได้ไม่มีกังก้ากลับบ้านผิดทางดูล่างปอมไปเกี่ยวแบบไม่รู้จะแบบเข้ายังไงมันไม่ได้เฮกมันเวฟพอดีไม่มีวิชั่นนิดเดียวจะรอดเฉยที่วินด็อกไม่อะไรยันดิดเด้งแล้วไม่ต้องรีบไว้ไหนรอเราเกิดแบบไอ้สเปกเตอร์ขอมันเหมือนไม่ใช่สเปกเตอร์มึงเอาไอเทมอย่างนี้ไปให้ดูมึงก็เป็นตัวอะไรค่าตัวที่อะไรของเฟเซอร์ของนี้ไม่คุ้มจริงไว้มองเกมขาดก็เยอะเลยที่
แข่งจบวันนี้เลยไหมไม่ครับมีพรุ่งนี้วันสุดท้ายโอ้ยลาโดนดูมอีถ้าไฟนี้เฮ้ยใครโดนวะดูมโดนอ้าวตายไปเลย what the fuck ไอ้เรามันตายหมดตายแต่ว่าอิงเดอร์ตายวะดีนายไม่ดีนายด้วยเน้นซอยแค่ฆ่าตัวประกอบได้ก็ไม่ชนะอยู่ดีดูล้างปอมไปเซเคียกันเต็มตีตายเป็นพลาดไปหมดเลยจบละครับนี่นึกว่าจะมันกว่านี้นี่โดนสอนเชิงดับหมดเลยว่ะนี่จะดีมันโดนปรับประสาทเรื่องแมกนัสแต่ดิโดนแมกนัสอะแบบความทรงจำเก่าๆอะจนต้องเลือกมาเล่นเองทั้งที่ไม่ความจำเป็นต้องเล่นอุ้ยเอาแล้วว่ะเชียร์ทรมันยังจะบิงเข้าไปกับไอ้ยาบ้ามากเสียงพี่ถอกบ้ามากโอ้ยสกิลเวอร์โอ้โหตัวฟอร์มเต็มไปหมดบอกก็ไม่ช่วยโอ้ยเฮียไอ้สกิลเวอร์ไปฟอร์เทนไม่ช่วยอะไรถ้าในบ่อยไม่ไหวเลยที่ไหนจะไหววะเอาเฮียแล้วก็แลบตายไปเลยเฮียไปแบ็คมาเดี๋ยวมีเอจีนั่นแหละแต่ไม่สนละก็แบนไปเถอะเฮียแมงนัดไม่ต้องเล่นเองมันจริงมันเอาไปออฟเลนกูว่ายังไงก็ดีกว่าไม่มันหล่อนแล้วแต่คือตอนแรกเราที่เลือกมากูก็เดาไปแล้วมันน่าจะเล่นดีกว่าแต่หนิวมันเล่นออฟเลนแมงนัดบ่อยนะไม่แต่นักเซมมันก็ซ้อมมาเห็นอยู่กูเลยคิดว่าแม่งเล่นแพ้กับบ้านเลยไหมอันนี้สายบนครับเดี๋ยวได้ไปงัดกับน้องๆสายล่างใช่ครับกลับบ้านตามทารอนมาไอ้เพิ่งแข่งจบวันเดียวแล้วแม่งแข่งจบตอนเสร็จแล้วแบบตอนดึกใช่ปะวันต่อมาจะต้องบินกลับเลยเฮี้ยมากไม่ให้กูอยู่อีกวันหนึ่งเพื่อเก็บของอะไรเลยยังไม่ทันเตรียมตัวมันจะเร่งอะไรขนาดว่าไม่รอจบอันนี้ไปทีเดียวกูว่าทำไมรีบกลับกันจังโรงแรมอะไรไงแบบมันประหยัดคอสอ่ะใช่แต่ว่ามันให้ค่าข้าวเยอะอยู่มันให้ทีมตกคนละ$80คนหนึ่งต่อวันดีอยู่อะอาหารที่นั่นอร่อยปะวะอร่อยอยู่คนเอเชียเยอะคนจีนเยอะที่นั่นเขาบอกคนไร้บ้านเยอะทุกจริงป่ะพวกคนไร้บ้านพวกไอคนติดยาคือแม่งแทงเข็มกันตรงข้างถนนนะไม่มันได้เงินฟรีไงคนไร้บ้านคนเลยแบบชิวๆคนไร้บ้านตึมเพื่อนผมที่อยู่เซียเทิลมันก็พูดบอกว่ามึงต้องเห็นของจริงเยอะกว่าที่คิดแบบทางถนนเป็นแบบคนติดยามันจะมีแบบถนนแบบคนติดยาเชี่ยอะไรวะละยังน่ากลัวจี้อย่างนั้นก็ไปจีนเจอจีนวะรอบชิงเราต้องเซลล์เซอร์เบตแล้วแต่ช้าไปแล้ว46 นาทีแล้วจ้าต้องดูม2 คนอะต้องดูตัวคอบวก1อะเท่านั้นมันไม่มีจังหวะที่แบบสกิลเวอร์ได้เลยnothing to say เล่นยากเสียมันเอ็กมาไปเก็บแต่ไม่ได้เบรดหรอดูดิรอเอ็กมาอีกรอบแล้วก็บิงไปตีอะบ้านแหกหมดอะมันใส่ลิงเคนทำไมวะไม่ทำงานเลยชิโร่ตายไปเลยกดบีคีบีด้วยเหี้ยมากสบายแบ็คมาเลยเมื่อกี้มันเวฟหลบเอ็กมาทีมตัวเองปะน่าจะแล้วมันก็ตีฆ่าไปเลยแต่มันไม่กลัวแล้วมันมีอาทิตย์ไงสเปกตายไปเลยลนเรือนี่ดูดิเทียบสเปกไม่ได้จริงว่ะนี่แต่เบิร์ดเมดม็อบแล้วมาแล้วไดเรียบร้อยนี่จะยกมือจะดูมโดนเฮกสวนจีโอ้ยบ้านเขาฮัลโหลเหี้
เฮียม็อบตัวแรกที่ชนะในเบนอีเวนต์แล้วตบแบบตบเป็นขี้เลยเวอร์สัตว์สเตฟานโหดวะพี่สเตฟานของจริงก็กด9เลยครับน้องๆถ้าอยากเห็นแชมป์ที่ไอ2 สมัยคนใหม่ LGD ไม่ได้เล่นเลยจ้าอย่าแมกนัทเลยสัตว์หลอกหลอนตั้งแต่ทีไอนู้นจนทีไอนี้แต่ก่อนแล้วตั้งนานมึงแม่งไม่เลือกด้วยนะแมกนัทได้พอมาเจอ LGD เลือกแมกนัทเยอะมากเป็นกดต้นตีเหมือนเป็นตัวที่แบบ เหมือนต้องเป็นในอะไร PTSD ไปแล้วให้เจอแล้วหลอนอะแบบไม่แต่เอาจริงถ้ามันไม่เล่นแมกนัทอย่างในเกมแรกมันก็ไม่เป็นเลือกเกม2หรอกแบบแม่งแบบมันอยู่ในหัวแล้วอะมันแบบโดนเมนทัลฟ็อกแล้วมันต้องแบนไอ้นั่นด้วยอะไรวะตัวต้องแบนมันมีไม่พอมันต้องแบนตัวอะไรวะไพรมัลบิสโซแบกไพรมัลบีแบนหมดอะไอ้เหี้ยซีเคแบบเยอะพอต้องมานั่งเลือกเองหรือไอ้นี่เองแม่งเสียสมาธิตัวหลุดอีกเนี่ยอะไรนะGD Spirit 20 LGD คู่ใครชนะวะกูลืมแล้วเลย AR ชนะเวทบูมแต่จริงกูว่าเวทบูมไม่น่าแพ้ AR เลยวะถ้าดาร์ฟดีไอเกมสุดท้ายไม่ได้ดูเลยวะรู้สึกว่าดามเล่นยากมันกด LC มาดัก PL อ่ะแล้วคือฝั่งมันไม่เล่น PL ม็อบ LC ไม่น่าเลือกตอนแรกคิดว่ามันจะเลือกวีเวอร์นะเห็นบลูใช่ตอนแรกนึกว่ามันเลือกวีเวอร์มันกดม็อบ LC มากูแบบโอเคกูว่าถ้ามึงไม่ชนะแบบง่ายๆก็คือมึงแพ้ไปเลยแล้วพอตอนเล่นแม่งเฮี้ยสัตว์แม่งโดนกังก้าโซโล่คิว2 ตัวแบบไม่ได้รีเลือดรอบชิงว่ะเซ็นหน่อยครับพี่เซ็นหน่อยกูจะไปขายทีมตกรอบได้เงินรางวัลได้ดิครับ3 แปลกๆจะไม่ให้เงินกูเลยอ่ะไม่ได้ชาลิสมันโดนเลนยับเลยนี่หว่าแต่มันคัมแบ็กเลยแต่ว่ายังไงมันไมดัสเรเดียนมันก็นั่นอยู่ดิมันติ๊กไมดัสรอเลยไม่ต้องออกเอินตอนแรกไอ้เบนบุมได้เปรียบอ่ะมันเลนมันหนักอยู่นะแชมป์รวยจังวะแต่จังหวะทีมไฟยังไงคุ้มค่าบรูฟินิกแม่งทีมเจียนแม่งการันตีทีมไฟมันเลือกฟินิกไปตลอดเลยกดดัก CK ตลอดเลยฮิโร่โกมีไฟเล่นต่อไหมปีหน้าไม่มีครับผมว่าเดี๋ยวผมรีทายแล้วอะไรวะนะยังอยากเล่นออฟเลนอยู่ต่อปะหรือว่ายังเล่นเลยแล้วถ้าสมมติว่ามีออฟเลนเข้ามาในทีมไปเล่น5ได้ปะไม่ไปออกเลยสัตว์แล้วเล่นมา5 ตำแหน่งแล้วชอบตำแหน่งไหนสุดชอบเล่นออฟเลนอะเชียออฟเลนเอนจอยเออร์แล้วแชทก็บอกว่าชอบฟาร์มเลยสิพี่แจ๊สก็มันต้องฟาร์มแบบแชทออฟเลนแบบนี้มันฟาร์มเห็นได้คอแลบมันทำอะไรบ้างอะเห็นมันเล่น4Kมันจะตีคลิปกี่ตัวไปดูคลิปบ้างเด็คลิปมัน473 ตัวไอ้แผ่นนี้มิดมันต้องเล่นเหมือนออฟเลนมิดมันต้องเป็นเงิน3ออฟเลนต้องเป็นเงิน1หรือไม่ก็2ไปเลยแต่ที่มึงเขาตกก็ชอบฟาร์มทำไงฟาร์ม3 ตัวคิวก็ชอบฟาร์ม4 ตัวก็ต้องมีคนหนึ่งที่เสียสละว่าถ้ารันคุยอัปเปอร์ใหม่หรอครับใช่ครับแบบนี้ออฟเลนมันมีแต่ตัวแบบบีดอนอะไรวะอะไรบีดอน CK สปีดเบเกอร์ก็ฟาร์มอยู่นะฟาร์มอย่างเดียวออฟเลนโค้ดแม่งยั่วอยู่เนี่ยmaybe everything possibleเชี่ยอวยว่ะบอกว่าLGDชนะเกม3ไม่ได้อะไรเกิดขึ้นได้เดี๋ยว
ไม่ได้เลยนะครับฟาร์มแล้วไม่ได้เลยได้กลับบ้านไว Magnus is a good hero. We think we also can play him, so we at some point steal it from them. Second win, we try to do the same. We tried to steal it, but we was prepared. So game was not that hard. มันบอกว่าไอ้แมนัสเป็นฮีโร่ที่ดีก็คือเราสตีลวินมันมาได้ด้วยก็คือแบบเกม2มันแบบพยายามอยากเล่นแบบเดียวกับเราแต่ว่ามันทำไม่ได้เชี่ยแต่มันตอบแบบเกรงใจนิดนึงนะthat you guys were content creators, you know, making some content. You guys have fantastic content. You didn't let him take a single tower. That's not good content, my friend. That's bad content. You can't even let him take one tower. มันไม่ได้ป้อมสักป้อมเลยไม่ได้ป้อมสักป้อมเลยเทียนนะ The game was in our advantage from the start, and we have trend protector. มันบอกว่าเกมเรานำตั้งแต่แรกแล้วเรามีเทียน Very bad to take towers, in my opinion. ฮีโร่ทีมเขาตีป้อมไม่ได้เลย You can play aggressive. In my opinion. สเปคแม็กนัทดูใครตีป้อมวะ calculated man, so I would like to ask you the lame question, but as one of the smartest men in the building, who do you think is going to be joining you in the grand finals? คิดว่าจะเจอใครในรอบชิงโอกาสไกลเมนนะดูจากฟอร์ม From these three teams, Gladiators looks like in a good shape right now. นี่ไงพูดเหมือนจำเลย GG มาแล้ว Very good at draft, like we have big hero pool. It's not easy to draft against them, and also. ว่าฮีโร่พูลกว้างดาบยาก I also think we are a good team with good picks. Don't know, maybe looks like LGD or Gladiators. Okay, come on, pick one. LGD Gladiator ต้องเลือกอย่างเดียวอะ Gladiators, maybe. เชียร์เลือก GG ว่ะ Well, we'll see if your prediction comes out to be correct. But an incredible 2-0 series. Such a pleasure to watch you play once again, leading these guys into victory. And we'll throw it back to you guys on the panel. ดูแผ่นนี้เล่นยากใช่แต่คือดูมันดูดีเพราะว่าคือกิมมันต้องเป็นฮีโร่แบบที่เก่งมากในแผ่นนี้เว้ยคือมันทำให้มันบวกง่ายมันเข้าเลนมันเก่งพอเป็นดูมกริมมันก็เลยดูเก่งใช่ไหมล่ะ2ดูมอะแต่ว่าพอเล่นจริงๆมันแบบมีฟาร์มเข้าเลนเยอะมีลิงเคนมีบินบล็อกมีอะไรเงี้ยดูมมันก็เลยไม่ได้ง่ายขนาดนั้นดูอย่างเมื่อกี้ดิกว่าแม่งจะดูมได้ทีนึงไอ้ฮะแล้วพอดูมได้อีกฝั่งแม่งดิสเกตออกหมดมันแค่เดี๋ยวมันกดแมนต้าได้กด BKB ได้วาร์ปได้อะไรได้หมดใช่เมื่อก่อนมันมิวหมดมันแบบมันยังโฟกัสเล็งตัวนึงได้เดี๋ยวนี้แม่งไคเยอะเลยฮะมันมีเมตาหนึ่งอะที่เราชอบเล่นดูมอะแล้วแม่งมีฟอร์ตาร์3-4ตัวเลยรู้สึกเล่นยากเลยแต่อันนั้นปีที่แล้วนะ surely they learn a lot from this. Oh, absolutely. This is a team that can recover. I mean, ฮีโร่ดีวายเราโยน้อยไหมครับหรือเยอะมันฮีโร่มันเยอะแต่ว่าที่มันเล่นถนัดมันต้องเล่นพวกแบบซีมิแครี่อะ CK มันเล่นเลนโหดดีวายแล้วโยนเป็นคนที่แบบเล่นเลนแอคทีฟแบบแอคทีฟสัสๆแต่ว่ามันเงินมันจะน้อยไปด้วยแต่มันก็มีเอสไงเอสมันก็ฟาร์มใช่แต่ว่าเอสมันฟาร์มเหมือนเอสเป็นแครี่เงิน1ของทีมนั้นอะเทวาแล้วโยมันจะเป็นเงิน3ไปเลยแครี่เงิน3 CK, do we need to go for mag? Did we get in our own heads? Do we rush towards? Weaver CK มันเล่นโหดดีวายแล้วโยI kind of expect this to be the finals, but that's on game to step up and try and muscle up against these two titans of the teams. Yeah, a little bit of ส่วนว่าพรุ่งนี้ GG ตบ AR ตบ LGD ทีมจีนเหงาอีกSMG มันไม่ทำต่อครับมันก็เลยทีม disband which we thought was going to be highly contested here today and it feels like the meta is ever shifting หรือมันทำต่อแต่เตะมอน to really learn from each other and take it to the next level I believe a lot of people have been learning or at least they should have because Tsunami is going to test the knowledge เอ้ยแข่งตอบคำถามป่ะ It's between series 3 and 4. How are we doing right now? ยังไม่มีเซอร์ไพรส์เลยเซอร์ไพรส์วันสุดท้ายเลยเหรอไปถึงฮีโร่นะแบบฮีโร่ใหม่แบบ TI ปีหน้าเลยไม่มีเซอร์ไพรส์สักอย่างเลย Well then let's roll it. Let's get ready for another edition of Forced 50%. อะไรวะเนี่ยมีภาพไหมมีอยู่ฮีโร่ฟูมันแปลกฮีโร่เหมือนยุคเก่าอ่ะแต่ไกมินมันฮีโร่มันค่อนข้างเลือกที่แบบเล่นเน้นตบเลนอะเดี๋ยวควินมันเลือกเนโคเลือกอะไรอีกแล้วก็มีวีเวอร์ CK
ให้ไก่ได้ไก่มิดนะถ้าเปลี่ยนเราไปได้ไม่จะดีกว่าไหมมันพูดยากเพราะอเมะมันไม่ได้แข่งนานด้วย I'm going all the way to one group stage playoffs, finals, everything. So let's get started. Many unique players have competed at TI. Is it a จะหน้าอย่างไรทีมใครวะนะ โอ้ยเนี่ยนะ คุณก็โรสเตอร์ลีกเนี่ยคนมีคารู้นิดเดียวไม่รู้เท่าพวกมึงหรอก รู้ทีมอะไรบ้างไม่รู้เลยรู้แค่ไอ้นี่SMGรู้แค่บลีดแล้วโอจีอะไอคนที่ลงรูปคือใครอาม่าเนี่ยใช่ไม่รู้เลยว่ะโซนอื่นไม่รู้เลยรู้แค่โซน4อ่ะมึงว่าแล้วแบ็คลิสอะก็มันอยู่3คนเนี่ย3 หรือ 2วะมันเตะไอ้นี่ออกไปมีคูจิมเลเว่นมันเอาไออเมลกลับมาปะไออเมลไม่รู้อ่ะแล้วใครมาวะเร็วลีกเร็วแบ็คลิสนะไม่รู้เหมือนกันมีตัวอะไรทีเด็ดปะล่ะมีตัวเจไปแบ็คลิสโอ้ควายทีเด็ดกระบี้มันอยู่ยุโรปต่อปะไม่รู้เหมือนกันเชี่ยแต่จริงว่ามันเล่นดีกว่าแครี่อีกนะกระบี้มันเล่นดีอยู่มันกูอวยปะวะไอทีด่าเป็นขี้เลยในแรงเล่นโอเคอยู่ไอทีแคสดิบอกว่าเดี๋ยวกูจะไม่เลือกแกมบี้อีกแล้ววันนั้นแกมบี้มันเล่นดูมจัดเฮียทีหมายหัวเลยลีกแบ็คเลสเป็นคนบูมน่าจะแบบทำใหม่หมดเลยเหรอใช่ทำไมหมดเลยแบบดีขึ้นหรือแย่ลงวะไม่รู้เหมือนกันมันกำลังหาคนโอ้โห The map has been ping 500,000 times กูว่า higher บูมมาซาบอกว่าไม่ไปบูมอ่อนแล้วถามเขายังว่าเขารับไว้แจ็คกี้ไปไหนอยู่บลีดเหมือนเดิมแล้วไม่บลีดไม่เลือกมาซาแทนไอ้นี่วะ ABZ วะ ABZ อ่ะนะก็มันเคยอยู่แล้วมันไม่น่าจะแบบอ๋อมีปัญหาเลยแสดงว่าบอสไปสร้างปัญหาSMG แตกมีใครอีกวะมีทีมอะไรอีกวะไม่มีอ่ะกิกแฟมแม่งเหมือนเดิมอะชุดเดิมชุดโพลาริสอะอ๋อ23ได้คุยปีภาพไหมใจเย็นเหมือนไซมันจะรีทายปะหรือไม่ก็แบบเบรกไปเลยถ้าไซอะนะมันพูดในอินเตอร์วิวอยู่เชื่อแต่ผลงานปีนี้มันดูแบบควรจะได้สูงกว่านี้เสียดายglobal average MR of the crowd is 2,000 higher lower กูว่า lower ยังจะมั่นใจยังวะพวกคนดูแจ๊บบินคนดูรวมช่องแชทที่โชกู1,000 คนก็ยังไม่เท่าบุญเลนเดี๋ยวต้องเอาข่าวอีกอย่าชมอีกแล้วเอาข่าวอีกจ้าเอาข่าวอีกจ้าโดนดิกะไหนดูเดียวไม่เหลือเท่าไหร่หยอกถ้าจะไปทำข่าวพิมพ์หยอกด้านหลังด้วยนะไอ้กูโดนโชกอีกเฮ้ย 3,000 ว่ะเชี่ยเอาว่ะแล็กเลเจนด์ว่ะเฉลี่ย 3,000 ถ้าเป็นแจ๊บหมดได้ละไทฮันเตอร์ดูกับผมก็ไปข้างหน้าต่อได้ครับกูก็เลือกน้อยกว่าได้กันได้มา2 กล่องอันแรกได้ฟูเรียนสรุปไอทีได้กี่กล่องไม่รู้ว่าน่าจะเยอะไอทีได้เยอะแค่ทีได้เยอะแค่ทีตัวบั๊กขนาดประธานอะไรแพงวะไอ้นี่แพงสุด TA 10,000อุ้ยเชื่อได้เดอร์ลอดเฮียมากเดอร์ลอดเท่าไหร่ถ้าได้บิดด็อกกับ TA คือกู๊ดอยู่ได้ฟูเรียนกับเดอร์ลอดโอ้เฮียมากอะไรฮีโร่ออฟเลนไงฟูเรียนกับเดอร์ลอดวะเดอร์ลอดหายไปนะ
2,000 เกมซึ่ง play TI lower ปะโอ้โหเหี้ยเยอะกว่า3เหี้ยโกงสัตว์บลีดเปลี่ยนกี่คนวะเปลี่ยนกลางวะกลางแล้วก็ซับ5แล้วก็ออฟเลนซับ5เหมือนมันกำลังดูอยู่มั้งมีกว่าเป็นในจานเอลอยู่ไปทั่วเลยผู้เล่นในตีมันก็วนอยู่แค่นี้กล่องนี้ได้ยังไงครับไปดูทีไอครับคือเวลาไปงานทีไอมันจะมีให้ไอเชื่อมต่อกับ ID แล้วเวลาได้เฟิร์สบัตรมันจะสุ่มมาให้ว่าเราจะได้หรือเปล่าได้มันถึงเป็นกล่องแดงไงเพราะว่ามันได้ตอนเฟิร์สบัตรเหรอแบบเวลาทุกเกมที่มีเฟิร์สบัตรมันจะสุ่มเข้าคลังผมบักคนชั่วนะครับน่าจะผิดช่องครับ เดี๋ยวมึงเห็นสมนัทเล่นปะโหดอะที่ท็อปฟอร์มในโคใช่ที่มันนั่นไอ้เหี้ยมันเล่นดีแบบทุกเกมมันท็อปฟอร์มสัสคือเพื่อนร่วมทีมแบบบางคนก็ไอ้นี่มั่งหลอนมากแต่คือพี่สามแม่งปีศาจสัตว์อีกทำต่อแล้วครับใช่ครับทำต่อผู้เล่นเหมือนแบบเป็นโพลาริสอะเจอซุปเปอร์ไซย่าฟ้าไปเลยหัวฟ้าไปเลยทีมมึงมีอนาลิสต์เปล่าวะจ๊บไม่มีคนหนึ่งสนใจปะใช่ตัวเลขยังไม่บอกเลยใครแล้วมันไม่หาเป็นคนวะไม่ดีอะหรือไม่คิดว่าต้องการเท่าไหร่มันไม่ได้แบบขนาดนั้นอะก็คือแบบเวลาแบบมันทำแบบสรุปส่งไอ้นี่มาแล้วไม่รู้สึกว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์อะเก็ตอยู่ริวกันโหดไหมเปลี่ยนเพลเยอร์ไปเรื่อยริวกันที่ว่าแล้วโจมันยั่ววะมึงเดินยั่วสุดเอาจริงแต่รู้สึกว่าจีมาแรงแต่ก็มันก็เล่นดีเหมือนกันนะไม่รู้เหมือนกันโยปาไปไหนวะดูปะบลีดเหรอไม่รู้เหมือนกันเหมือนบลีดมันกำลังแบบตัดสินใจมิดกับไอ้ซับ5อยู่ข้างในจะเนลแต่กลางไม่รู้เหมือนกันมีเมลโยปาตอนนั้นถ้าเราตอบจีลงสายล่างได้ไงดูฟองก็โหดฟองตอนนั้นเราก็โหดเลยดิไปบอกฟองก็ดีเราก็ดีอยู่งั้นควินเหรอครับควินมันเล่นพวกฮีโร่เคาน์เตอร์พิกอะแม่งเล่นเนโคเล่นดาวโซเล่นอะไรที่แบบตบเลนแล้วก็มีแพงโกตัวนึงถ้าไม่ได้เคาน์เตอร์พิกมันก็เล่นแพงโกไอ้สัสมันก็วนอยู่นะแต่โอลีหมดทีไอเดือนนะเว้ยหมดโอลีนะหมดโอลีอะตอนแรกเว้นอะไรนี่คือแบบหนักสัตว์แต่พอเล่นทีไอแป๊บหนึ่งเฮียเข้าโซนเลยตอนต้นทัวร์นี่คือแบบโอ้ชิตเซอร์ออกไปสักพักไหลลื่นมันเข้ากับมันได้มั้งเพราะว่ามันเล่นมาตั้งนานแล้วนี่ECNC เลยแชกใช่ไม่เล่นเลยแชกกันแล้วทำไอเป็นไงมันน่าจะไม่รู้เหมือนกันน่าจะรีทายแล้วมั้งมันเด้งมาเลยใช่ไหมทำไมทีเอสเอ็มยังเก่งในทีไอก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่จริงตอนแรกผมคิดว่านาวจะลึกกว่านี้ที่เมอร์ต้า84
ดีเจมันยอมหรือไม่ได้เล่นคู่3ไหมประเด็นคือเป็นอะไรมันไม่ยอมไอ้มันเฟี้ยวกันว่ะไอ้ทีมไกลเป็นแต่ละคนหน้าตามันใส่แว่นมันใส่แว่นอะไรวะจีเป็นทีมคนหล่อเพราะมันมีโทฟูไงมันก็เลยบอกทีมคนหล่อมันมีเบสหล่อไงแต่เอสไม่เหมือนโกโจอยู่นั่งคูลอยู่ช่วยโกโจเพราะว่าหัวขาวไอ้สัสนั่นแหละมีเพลเยอร์คนไหนหลอกกว่าโทฟูไหมครับมีคนถามอยู่ที่ว่าtype ไหนอะtype ไหนเหรอเอาแบบฝรั่งจ๋าถ้าเป็นฝรั่งไอ้นั่นก็หล่อไอ้ไซอะถ้าเจอตัวจริงมันจะไอ้ไซมันไอ้นั่นออร่ามันเข้ายิมแบบแล้วหุ่นแม่งแบบบึกอะเชี่ยติ่งวะเนี่ยLGD เล่นวันไหนอะไรก็หล่อไอ้มิลาวายฟรีบอกว่าไอ้มิลาเป็นคนที่มีเสน่ห์ที่สุดอนุชาจิรวงศ์อันนั้นเทสดีนะมาไม่ได้ไปทีไอไม่งั้นเหี้ยจู่โจมยังไงเรียบร้อยเหรอสัตว์เฮ้ยแพลพิมพ์เลิกดูดิแพลพิมพ์แม่งตาจ้องอยู่นี่ที่ไอฟินิชนี่ท็อป4 My minute แต่จริงเมื่อก่อนควินนะไม่มีใครแบบสนใจว่าไม่จะเป็นแบบคนที่มาไกลขนาดนี้เลยแต่ปีนี้แม่งแบบมาสัตว์แข่งแบบพนานแล้วแพงโกเฮียตอนนั้นดีเจอยากเล่นกับสมัยมากกว่ามาสล็อตมาสล็อตถึงโดนเตะไม่รู้เหมือนกันทารอนใครจะโดนเตะครับน่าจะคนเล่นที่เล่นออฟเลนนะครับมันฟาร์มเยอะไปหน่อยไอ้ยังไปเล่นตัวเองตลอดเลยอ่านช่องแชทมาบอกว่าคนเล่นออฟเลนฟาร์มเยอะไปคนแพ้ทำอะไรก็ผิดอัปเดตโน1ไหมครับพี่ PPM ไม่มีภาพแล้วตั้งแต่มีโทฟูleaderboards players, right? With the exception of Celery, who is always climbing the leaderboards as a support player. But sometimes it just fits, and that's what happened with Game in here. Like it clicked. We saw it click last year when Rezo joined Secret, and we saw it click. แต่เราต้องรีบลงข่าวด้วยว่ะไม่งั้นเดี๋ยว Truth Esport รีบเอาไปลงว่าเหตุผลที่แจ๊บเล่น Invoker of Lane โดนแย่งคอนเทนต์นี่เป็นไงขี้เกียจไปพิมพ์ใครจะพิมพ์ก็พิมพ์เอง Yeah, I think for me with Gaming Gladiators though, they are a team that likes to play off of a draft that has its own kind of script. When you look at the 35-minute mark, they have an 81% win rate in games like in less than 35 minutes. They are incredible, the best of any team in like the top 8. As soon as that shifts past the 35-minute mark, then they're dragged into everyone else. 54% win rate. So they are a team. เพจอะไรพูดได้ก็เพจ Truth ลงข่าวเร็วอยู่แล้วมันเหมือนตื่นตลอดเวลาแล้วเวลาเราจะเลือกอะไรแทนวอลเกอร์ครับน่าจะไพรมัลออฟเลนแบบนี้มันเล่นแค่ไม่กี่ตัวเองมี CK สเปนเดเกอร์ดอน BB ไพรมัลแกน่าไพรมัลยังไม่โดนแบนเหรอคุณโดนแบนมาแล้วมันโดนตัวสุดท้ายถ้ากดตัว18ได้หรือเพราะว่าถ้าหลุดยังไงก็เล่นก็ลงดีอย่าไปยอมดูอย่างเนี้ยแม่ลงมาตีมันไปเขียน I think that was a good example, in game 1 against LGD, right? They had this bristleback, they were like 10k up, and then suddenly one Magnus skewer into mortar damage and completely turn around the game. And I think that's maybe the communication that you're talking about, because that was a game that they probably should have won, but a couple key outplays from LGD, and that's why they're now in this position. Yeah, and in terms of learning from that series, we saw them apply, hopefully, the lessons that they picked up from that series today versus betboom, because they did an exhausting series, but when they needed to clutch it, they did in the end. So hopefully those, miscommunications, those positioning errors won't be repeated today. But just to add on to what
Fear was saying about Chalice. And the coolest thing about Chalice is he's very sacrificial in that FY will leave him very early on just to roam to the safe lane or to roam into Somnus. And when you have a player like Somnus on your team who is that strong of a mid laner, having a 4 like FY and a 3 like Chalice who doesn't mind being เขาพลาดไม่เก่งกับเธอนี่ด่ากูปะเนี่ย you can make so much happen for the entirety of the map and know that your offlaner will still deliver. Yeah, the offlane played a great role in the previous series as definitely a tempo setter and sometimes as a replacement carry. Looking forward to seeing what Azure can do. จ๊บ Chalice there. One comparison I still want to make. ไอตอนวันแรกอะตอนที่จบวันแรกอะคุยอะไรกับทีมปะแบบทีมที่แพ้หนักๆก็คือคุยอะไรบ้างอยากรู้ถึงคัมแบ็กกลับมาได้บอกว่าเดี๋ยวเลื่อนไฟตัวกลับบ้านเลยควายเอาดีๆใครเป็นคนคุยมึงหรือซุนบุ๋ยแค่2 คนก็คือแบบลงตัวคุยแล้วบอกว่าเอ้ยเราทำมาแรกไม่ดีเราทำไม่ดีอยู่นี้ได้อย่างเงี้ยหรือบอกว่าแพ้แล้วไอ้เหี้ยก็เล่นอะไรที่เราถนัดอ๋ออย่าสาระไม่สับผ้าไอ้ที่ใครวะไอเทียนหมิงนะทำไมมันมาจากไหนวะลืมละทีมเทียร์ 2อะถ้าจำไม่ผิดแต่มันเคยแข่งแบบนานแล้วนี่มันแข่งมานานแล้วแต่มันไม่เคยมาทีไอมันเลยบอกว่าได้มาทีไอครั้งนี้ดีใจมากถ้าจำไม่ผิดไม่เคยมาทีไอเลยถ้าจำไม่ผิดนะดูแบบเนี่ยไม่เคยมาเลยทีไอแรกมันแข่งตั้งแต่เนี่ยมันอยู่ทีมเทียร์ 2มันหมดเลยตั้งแต่2014แต่ทีนี้มันก็ตั้งแบบรีบๆอยู่นะก็ไม่แปลกอ่ะมันตั้งแบบนี่เฉยขอบคุณคุณแม็กกี้ครับ 5,000 เยนครับขอบคุณครับ 5,000 เยนกี่บาทวะขอบคุณมากครับขอบคุณครับโดเนทเป็นเยนป่ะแสดงว่าอยู่ญี่ปุ่นที่เฉพาะกิจไม่คือ AR มันเพิ่งมาตอนทัวร์ซีซั่นทัวร์ 3ป่ะมาตอนทัวร์ 2ทัวร์ 3อ่ะคนตังมาทำไมเนี่ยไม่เห็นอยากเพราะตอนแรกมันไม่ได้ลงนี่กันเนี่ยเดี๋ยวนี้คือบีดาโซใช่คือตัวที่โดนแบนเฟสแรกมันจะเป็น Primal Bristleback Spirit Breaker Dazzle แล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่ทีมไกเมนไม่เล่น Spirit Breaker เพราะว่าเอสเล่น Spirit Breaker ไม่ดีแล้วถ้ามันแอบไปซ้อมมาต้องแบนมันได้แต่ว่ามันไม่สุดใช่มันเล่นตัวอื่นโหดกว่าเก็ตอยู่necessarily need the Morta. It's just there's so many heroes that you need to ban against gaming gliders that it always just seems to slip through. Ban Breaker. The one thing that does pop up that's a little สมน้ำมันเก่งเพราะกังก้าเข้าไม่ได้แต่เมื่อก่อนสมน้ำมันเล่นกังก้าบ่อยอยู่แล้วไอ้นี้มันก็เล่นดีมันแค่ปรับแบบแค่เป็นเล่นเวทแค่นั้นเลือก CK Ban Breaker First Pick CK เปิดเพื่อมีฟินิกด้วยแบนบรูอ่ะไม่เป็นไรเลือก CK อยู่ดีเสียไปอ่านขาดอาจูราเลมันเล่นสวิตเบอร์ไม่เคยเห็นในชาลินเล่นเลยน่าจะไม่นะแล้วคือแม่งแบนฟินิกให้ด้วยโคตรดีเลยนี่LDY รัดโย 4K แม่งเล่นเลนโคตรโหดยืนไม่ไหวอ่ะเอาง่ายคือเวล 1มันยัดมึงเลยเหี้ยมากเป็นคนที่เล่นเลนแต่ว่ามันเล่นให้ตัวเองจนอะเลยออฟเลนในฝั่งก็จนพอมันเล่นเลนแบบมันไม่ได้เล่นรวยเหมือนยาโทโร่จะเล่นให้ตัวเองรวยออฟเลนในฝั่งก็อาจจะแบบรวยแต่มันไม่ได้กดดันขนาดนั้นสไตล์การเล่นคนละแบบมันสปูไปทีมไหนทีมแดงไหมไม่น่าใช่อะอุ้ยแล้วนากาเลยว่ะเชี่ยยิ้มเลยโอ้ยเฮ้ยมันเป็นนากาเลยวะชาเลนมันเล่นนากาออฟเลนปะตามเดียวชาอินโฟไม่น่าแต่เลนไม่น่าไม่มีภาพแต่ว่ามัน CK ไม่ได้แพ้นากาเนี่ยถ้าเป็น CK แครี่อ่ะไม่ได้สนใจอะไรอ่ะยังไงก็ไอโลเล่นวะไม่มีภาพชาลิเล่นเลย because CK's that group up with his team at some point and take fights, you know, maybe blink initiate, maybe run down lanes, but Naga makes that a lot more difficult. แบนเอเลยจ้า And on top of that, you then have Naga A เขาโบ CK, he's a hero that once you use your ultimate and get into the fight, if there's any way to destroy that, you're gonna feel วันแรกมึงโดนนากาดิสรับป่ะถ้าจำไม่ผิด TSM อ๋อไอ้เหี้ยจะแบนดิสรับใครมันจะแบนดิสรับไว้ไอ้เหี้ยแต่มันต้องแบนน่าจะต้องแบนไอ้ฝั่งอัลซูราเลน่าต้องแบนดาร์คเซียเพราะไม่งั้นมันกดทัสกาดาร์คเซียไม่ไทยในดาร์คเซียได้
ตัวฟูเล่นบ่อยไอ้ตัวฟูมันไม่เล่นถ้าไม่มีดักเซียมันก็เล่นไอ้นั่นอะอะไรวะเมอร์ต้าเมอร์ต้ามีสิทธิ์ไอ้นี่อยู่มาเล่นเมอร์ต้าเลนแข่งเป๊กเลยโทฟูอ่ะสักอะไรที่หลังมือประโยคคำพูดเล็กอย่างไม่รู้ Today, Azurai did play Dawnbreaker twice versus CK, so I have it on good authority that Dawnbreaker is very difficult to lane into a CK, but as the game progresses and Dawn gets items, it's actually really good at มีโอกาสที่จะกดไออสุรเลมันเล่นแต่ได้ทัสกาดอนใช่มันเล่นทัสกาดอนไปเลนมันโหดแต่จริงเวลาดอนเล่นเจอ CK มันแอบดันนิดนึงปะไม่ค่อยอยู่ที่ว่าซัพพอร์ตเป็นไรแล้วปกติกดดอนมาคู่ทักอยู่แล้วเล่นกันทุกทีมไหมฮะปีหน้าทารันจะใช้ไลน์อัพเดมไหมครับไม่รู้เหมือนกันครับอาจจะไม่มีไอออฟเลนทางสตรีมอะวันนี้บ่าวกันลงทันครับเชี่ยเรื่องอะไรวะอ๋อโตเกียวรีเวนเจอร์amp it up and take the fight early, use that Manta Orchid timing to take over the map, play that macro game. แบนไทว่ะแล้วแบนดักเซียหรือจะเลือกทัสเองหรือเปล่า Yeah, well, the good thing about the Naga versus CK, no matter what lane CK goes to, Naga will be good against it. So Naga and the safe lane is good versus the off lane CK. กดอะไรก่อนทักก่อนนะน่าต้องทักไม่งั้นโดนแย่งแต่ไอเนี้ยกดทักเฮ้ยโว้ยอ้าวแย่งเบอร์ต้าเองว่ะแย่งเมอร์ต้าแย่งเมอร์ต้าแต่ว่าอย่างงี้มันไอขวามันก็ไม่ได้อยากเล่นเมอร์ต้าทัสกาได้แค่18วะแต่จริงเมอร์ต้าเล่นกับนากาก็ดีอยู่นะไม่ได้แย่มันเซตง่ายมันเซตแล้วให้โดนใบรัวๆแรงอยู่แบบจังหวะมันมูฟมาจากไอเลนนี่คือเวลาอาเล่นอ่ะเลนไม่ชอบระเบิดด้วยออฟเลนอ่ะเลยเคียซับแม่งหนีไปเลนแครี่ไปแก๊งอย่างเดียวเลยครับแครี่มันจะเล่นอะไรวะแครี่มันเล่นเชนโหดแล้วไม่ก็เอนชานแต่ว่าเจอเมอร์ต้ามันชนะมันเล่นเชนกับเอนชานโหดมันชนะ2 เกมมันเล่นเชน2 เกมเลยไอ้ล่าสุดมันเชน 4K เล่นโหดกดอะไรเอนชานทัสกาแล้วก็แพงโกโต18ให้คุณว่าทัก1แต่ไม่รู้เอนชานนี่กูไม่ชัวร์เกมนี้เจอนาการไม่ได้ใช่นาการทำอะไรไม่ได้ก็ขโมยลักปอมเป็นเชนว่ะเชนทัสกาเชนทักแล้วก็แพงโก18เจอเลยมันเชนโหดถ้าไม่กดทัสอัลซูราเล่ทัสกาดอนแน่กดไหมมันคิดอยู่ว่ามันจะเล่นออฟเลนเลยดิแพงโกถ้าหยิบพิก1อยู่แล้วรีบพิก1แพงมันไม่ได้มันโดนแก้แต่ถ้ามันหยิบแพงโกตัวที่18อ่ะมันจะได้แบน2ตัวอุ้ยปักหน้าวะพวกเนโคไปแล้วอุ้ยปักหน้าไว้ตัวโฟปักหน้า4วะอย่างงี้ก็เจอทักดอนไม่ต้องคิดเลยแล้วก็ทัสกาดอนมาแพงโกปักเอามันปักหน้ามาดูดนั่นนากาตอนวิชามันเคลียร์ร่างปอมนากาง่ายอยู่แต่มันก็โดนตอนโดนซองมันก็เคลียร์อยู่นะดีครับขอบคุณสำหรับซับครับถ้าเรายังทีมเดิมอยู่ไหมมีใครย้ายไหมเปลี่ยนออฟเลนนะผมนี่เล่นตามแม่งเลย GG ปักหน้าเกมแรกทุกคนแม่งเล่นปักหน้าซับกันหมดอะยกเว้นพี่ท็อปอย่ามาว่ะเซนทอร์โอ้ยเซนทอร์ว่ะไม่ใช่ดอนทำไมเซนทอร์ว่าเล่นเซนทอร์มันเจอไอ้นั่นตึงอยู่นะเจอ CK นะมันแพ้เชนด้วยเซนทอร์มันแพ้เชนในเลนเดี๋ยวมึงโซโล่เคสมาผมดูแม่งจู่โจมแต่มั่นใจมั้งไอ้ก่อนอันนี้มาเล่นเซนทอร์เดือดอยู่เอาแต่เมอร์ต้าเซนทอร์เลนโหดนะชุดเดียวตายอ่ะ
ต่อให้ CK มันได้2ดับเบิลเอทปึ๊ก ขู่ไปกับเขามันโคตรเก่าเลยเลเว่นมูนมาซาไอ้เหี้ยก่อนไอ้นี่ดีกว่าก่อนเกมแซนคิงไอ้สัสพอทรงจำมันทอ3-0เลย FY, you've got Somns. They've been playing Dota for a long time, and it's been something back even when I used to play. The Western teams would always play to push, and then whenever we played the Chinese teams, they just played defense. They just played massive team fight, hard carries. แต่จริงไม่เห็นใครเล่นทอโหดเท่าไอ้นิวเลยนอกจากคอลแลบเป็นชาร์จป่ะ They just want to play the tempo. Ench is going to allow them to play super fast. Centaur might be able to. ชาร์จหน้า ก็ กา เอาเอ็นไปซับ5หรือว่าซับ4น่าจะ5แหละขโมยคีฟเชนไงมันยังไอ้นี่ได้กว่าเชนจะมีคีฟอ๋อไม่รู้มั้งตัวอะไรแพงโกควินแพงโกแม่งเล่นอยู่วนไปเจอเอ็นชาร์จยังไงก็คุ้มแทงต่อแตกที่ต้องแบนรับเลนกี่ตัวนะไปจะหมดแล้วGaming Gladiators have that 18 pick and they've been running Necrophos so often there's no way to secure either of those two heroes หรือไม่จะเอา CK แบบเลนคู่ปักหน้าแล้วกดแครี่มาเป็นวีเวอร์มีภาพอยู่นะแต่ว่าวีเวอร์เจอนาการระยะยาวก็เหนื่อยอยู่นะมันสู้ไม่ได้เลยวะdefend themselves. They make sure the lanes are really solid, right? And you've already mentioned the Enchantress. On top of that, you now have the Naga's going to have a pretty decent lane. Centaur plus Murta, very familiar. มินิวินเทอร์เคิร์ดเอาตรงๆนะกูยังไม่เคยเห็นเอนชานมีอากาดิมเลย Yes, Pugner's very good against Naga. แบบไม่ยังไม่เห็นเลยนี่ไงพันโกเข้าสุดโอ้โหเซอร์ไพรส์อะเซอร์ไพรส์เลยที่เซอร์ไพรส์พิกสัตว์แบนเนโคมันจะแบนตัวที่กดเลนเนโคกับตัวอะไรวะพิกเรียลฮีโร่พี่ควินคุ้มค่าปะวะไอ้นั่นเล่นคุ้มค่าเลยสปริตเนโคแต่เนโคยังไงต้องแบนเลนไม่ไหวตลอดไปแบน BM อยู่ดีวะแบนบีดเหมือนไม่ได้เคาน์เตอร์ขนาดนั้นแพทนี้เปิดแบนบีดวะมีโอกาสไอ้ไกมินแบนคุ้มค่าแล้วกดวิเวอร์ก็ได้เอา CK ไปออฟเลนแทนไม่มีอะไรวะเป็นหมูวะสุดท้ายไปกับแบนหมูอยู่ดีหน้าการทำอะไรหมูไม่ได้ฟาร์มถ้าเล่นนาการเจอหมูนาการก็คือ10 นาที 5,000 กว่าแต่หมูก็คือไมดัสรอพร้อมแล้วSo Azure have the read that it's just going to be an offlane pick for gaming here. The biggest threats were eliminated for this tempo draft at the tide early on. Beastmaster plus Spirit Breaker. กดวีเวอร์โอ้กดอันเดอร์ลอดเชี่ยอันเดอร์ลอดมาแบบยุคเก่าเลยคิดว่ามันจะกดอันเดอร์ลอดแต่มันกดแต่อย่างนี้ก็ขึ้นบ้านช้าอยู่ดีนะ CK มันตีบ้านยากก็มีปักหน้าระเบิดตัวเดียวคงค่าไม่รู้อันเดอร์ลอดฮีโร่มันค่อนข้างไม่รู้เป็นไงค่อนข้างหลุดเมตาแต่มันตัวมั่นใจมันไงตัวมั่นใจพี่เอสเขาโอดีป่ะว่าถ้ามันเน้นเลงก็กดโอดีสมนั้นมันเล่นโอดีบ่อยสมนั้นมันเล่นโอดีโหดอยู่นะโอดีเลเซอร์อะไรเงี้ยไม่ชอบเล่นแต่ถ้ามันอยากทีมไฟก็สปริตโอดีเกมนี้ไม่แย่เพราะว่าแพ้แค่ CK ตัวเดียวตัวอื่นแม่งระเบิดได้หมดเลยแต่ก็โดนใครอยู่ดีนะโดนปักหน้าใครโดนปักหน้าใครว่าจะไม่ดีอุ้ยหูมาวะเชี่ยเดือดไว้ไปแบนในลิสต์ดีกว่าคนนั่งดูมันพูดได้นั่งดูให้เดา10 ตัวมันก็เดาออกไม่ใช่เหมือนช่องชัดไอช่องนั้นคนหนึ่งช่องตัวเลขมันนั่งบอกว่าอย่าเลือกไทยอะนะไอ้มันนั่งดูมันเดาได้10 ตัวเดาถูกไปแล้วกี่ตัว7เดาแบนเด็กแบนก็เดาถูกมีงานรับรองอะเอางี้ดีกว่าไล่สุดปุ๋ยออกไปเลยมันตื่นหรือเปล่าในช่องตัวเลขได้ยัง
I am standing by with CY of Game and Gladiators for the second time today, actually, because you played at the very beginning. You had, well, quite a bit of time in between with how the games went, and I hope you took that. นึกภาพเหมือนโดนเอาปืนมาจ่อหัวสติปัญญามันครบไหม โอ้โหเปรียบเทียบได้ดีมาก But every team seems to be doing their own things. How does it feel for you? That might be true. Like, I think everybody has an idea that like heroes like Bristleback and Primal Beast, etc., are pretty strong, and like Hyde is a pretty good item right now. But yeah, it's pretty cool that everybody has their little ideas of heroes they like. Like some teams like Magnus, for example, we don't really pick it, as you can see. We might, who knows? But yeah, I kind of like that a lot. Most teams also do บอกว่าชอบดาวทีมอื่นปะทีมอื่นเลือกตัวนู้นตัวนี้มานี้หน่อยแล้วก็ถามถึงอันเดอร์ลอดทำไมถึงเลือกอันเดอร์ลอดทั้งที่ไม่เลือกมาเลยทั้งทัวร์ It's not as strong as before. Of course, we had great success with it in like Berlin at the major there. I think we had like. บอกว่าไม่เก่งเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าเกมนี้รัดพลิกคุ้มอยู่ We'll see if we can keep the high win rate this time. แล้วก็เมื่อก่อนเอสมาเล่นอันเดอร์ลอดแทบไม่แพ้เลยวะแบบแพ้น้อยสุดประมาณวิเลตประมาณ 92%นั่นคือแพ้ก่อนหน้านี้นะเป็นไงในเรียดเฮียจ้าเกมอุ้ยสมนั้นไม่ออกของโคตรจิตอ่ะดูดิอะไรวะอ๋อเนี่ยเหมือนแม่งเล่นตอน5 ปีที่แล้วเอ้ยไม่เดี๋ยวแต่ทุกคนมันออก2 นูหมดเลยนะเว้ยไอ้แค่คิโยทากะก็ออก2 นูมันเปิดอย่างนี้เลยนะมันไม่รู้เปิดอย่างนี้เปล่าแต่ว่ามันให้เพื่อนยัดแทงโก้ให้หมดอ่ะก่อนสตาร์ทเล่นเพื่อนยัดแทงโก้ให้จิตสัตว์ออกแบบ2 นูแบบเน้นแต่มันเล่นดีจริงจังหวะแม่งเล่นเลนโหดสมนัดดิวาลโยมูฟเราดูเลนนะดิวาลโยกับเชนเลยเดี๋ยวเราดูมันหุบตอนแพงโกกระโดดปุ๊บเกมนี้ผมว่าเลน CK เชนตอนแรกๆมันอาจจะทรงแต่พอเชนเวล3อ่ะไอเลนทอยมีโอกาสตายแล้วแรกๆจะทรงไปเรื่อยๆแต่หลังๆพอเชนเริ่มมีเวลแล้วเชนทอยเริ่มยืนไม่ได้อันเดอร์ลอดก็น่าจะฟาร์มสบายมีแพงโกะถ้าวอดแตกเลยแต่มันไม่ได้แพ้ขนาดนั้นมันเริ่มแพ้ตอนเวล5แต่เกมนี้ป้อมกลางน่าจะไปไวว่ะปักหน้าแม่งมาแน่โอ้แล้วถ้าวอร์ด2 อันมันแตกไปเลยมีภาพอยู่มันไม่สโมกปักวอร์ดวะ What the fuck ชาเลสโดนตีนะไบสโตนวอร์ด2 อันไปจ้าเงินหายเวลได้เวลคนเดียวปักนะเข้าเลนแบบฮิวแล้วเทรดสู้ไปก่อนมันจะมีสักกี่ตัวที่เทรดสู้เอนชานฮิวได้วะไอ้ปักนาสแตทโคตรโกงไอ้เฮียเนี่ยคือตายไปหนึ่งอันนั้นโดนไล่ดิตายลบติดนะไล่ไหมโอ้เฮียตีวืดไปทีนึงถ้ามันไม่ตีวืดเมื่อกี้ตายนะไม่ตายไฟรีไฟอยู่ดิไม่หมายถึงตอนมันวิ่งไล่ตีเมื่อกี้มันกดตีแล้วมันหยุดแบบหยุดไวไปทีนึงไม่งั้นตายแล้วแล้วไวแล้วโยไปทำอะไรมาเลื่อนเหลือโดนใส่ดิเวลแรกแต่เมอร์ต้าเลนเป็นโหดใช่เซตตันละ5-1เลือดหมดเลยมันโดนนี่2 ทีไงไอ้เฮียใบอ่ะถ้าวางแบบดีๆอ่ะต้องโดนตันละ2อ่ะมันรับ2ตันละ2คือมันไม่วางแบบตรงตัวเลยมันวางให้เหลื่อมๆมันจะก่อนเดินออกมันโดน2 รอบเกี่ยววะยังเมอร์ต้าเพลเยอร์ถ้ามันเล่นไปเลนไปเรื่อยๆถ้าแบบไม่ตายแล้วพอเชนมีเวลมียังไงเลนมันต้องกลับมาเพราะ CK เดี๋ยวพอเวล2มันพิวตีคีแป๊บเดียวเลือดเต็มละถ้าไม่ตายนะกูจบตีวืดแม่งเลยถ้าเป็นเมอร์ต้าเวล2วะแก้วอร์ดได้เหรอมันแก้วอร์ดได้วอร์ดตรงไฮเกาโอ้ยฮาปี้ดูดิเซราลิแป๊บเดียวเข้าป่าเล่นเก่งได้อีแค่ฮาปี้เลยได้ฮาปี้คือเล่นเชนเก่งแม่งแบบฟาร์มแป๊บเดียวปล่อยCKทรมานเหมือนกันเชนได้ฮาปี้ค่อยโกงแม่งแบบมานานเป็นรีเจนไวอ่ะใช่สแต็กได้ด้วยFY ตัวไล่
เดี๋ยวพอเนี่ยโหแย่แล้วดูแล้วยอดจะอัพไม่ได้อัพท่า2ตอนเวล3อ่ะเดี๋ยวดูกันโอ้ยเลนตายไปนะโคตรเจ็บอ่ะดูดิต้องขายอ่ะปีมันไปอย่างเรื่อยๆเยอะมากได้ตัวตีไกลแล้วโดนแตกคีไปนี่เดี๋ยวไม่โดนลากระยำอยู่นี่หน้าทีมเดิมไหมครับไม่รู้ครับตอบกักเกินดีดอกอาจจะเปลี่ยนทีมควายลูกอีกักฟาร์มพิชิวฮะดัดแล้วเวล5 OD มันถึงจะเริ่มกดดันแพ็กโกมันเล่นเลนดีเนี่ยในป้อมอ่ะมันใส่เน้นๆเลยเดี๋ยวมันถอดได้โลตัสเชนเวลอะไรละเวล2ใกล้3ละลากคีปต่อคนเนียนแล้วลูกไปลากไม่เอาไอ้มันไม่เอาลูกไปลากเมื่อกี้อยากกดดันป่ะดูดิแม่งเอาแฮปปี้หลบมันอยากเวล3มันจะได้จับไอ้นี่ได้อ๋อไอ้ตัวแดงจับตัวใช่ไม่ใช่ตัวแดงจับไม่ได้ปะจับได้ตัวเหลืองตัวเหลืองตัว3อะแล้วอาหารเวลแบบเน้นๆปิงเมอร์ต้ามันจะฆ่าเมอร์ต้านะแต่ไม่รับดึงนะอ้าวนี่ไงโดนสวนเลยจ้าอุ้ยอะไรชิวนั่นแหละอะไรยิ้มนั่นแหละถ้าเชนได้โซล่าเคนมาโคตรโหดอ่ะจริงมันไม่ได้ปล่อย 4K ตายไปเลยใช่ดีวายแล้วย้อนเหมือนว่าเป็นตัวแทงเลนที่แบบให้เชนเกิดตอนแรกนะได้ปุ๊บไม่มีใครเล่นเชนเลยเฮียมีแม่งเล่นอยู่เดียวมันเล่นโหดด้วยเจนในแรงแม่คนอื่นก็เล่นตามหมดแล้วทำไมทีมที่ตกรอบแล้วไม่ได้กดดูรอบนากาด้วยมันเทรดฟาร์มไล่กลับบ้านครับกูเลยจะพูดเลยว่าเขาไล่กลับบ้านหมดเลยประหยัดค่าโรงแรมค่าอาหารมันใช้ท่า1โหดจังวะFYบอกแล้วมันเล่นในนี่โหดเมื่อกี้มันโดดได้ยังไงวะเจ้าโหดวะตากตายจ้าโดนไป2-1แต่ว่าสภาพเลนก็ไม่ได้ต่างมากดิมันก็ฟาร์มไปเลยโอ้ดีไม่ออกไปดันนะออกพาวเวอร์เทรดไม่ต้องรีบถ้าออกไปดันเลยแม่งกรีไฟไม่มีเทรดโอดีมีกับไม่มีเทรดแม่งต่างกันเยอะอยู่ดาเมจตอนนั้นตีอีกแต่ไอซัมเมอร์มามีแต่เลียนแล้วโดนเรื่อยๆมีไอซัมเมอร์มาไม่ได้ตายป่ะแต่เซนทอสแค่นี้แล้วเด้อไม่ได้ตีคีย์เลยว่ะนายโยโดนจู่โจมไม่หยุดโคตรเซ็งชิวเลยแครี่ล็อกบายยิงไม่หยุดสไตล์อันนั้นหล่อยังเป็นฮีโร่ที่แบบไม่กดเลนใครไม่ได้ฟาร์มเลยจะเคไม่อัพ3นำแล้วครับเดี๋ยวนี้อัพ3นำปกตินะแต่ก็ต้องอัพตีคีปโกงตายไหมเหรียญตีไม่ออกกันเลยเจอไอ้เหี้ยกงนรกอุ้ยสมนัดวาร์ปไม่ตายด้วยเหี้ยFYมันเดือดFYมันเดือดจริงตายไปเลยตีไปจ้าชิวๆนี่เลนบนคนทำได้ดีอยู่นี่อะเอานี้โดนไปเยอะเลยฮะมันโดนเวลแรกมันโดนไฟไปเลยเล่นดีไอ้อาจุราเลนเล่นทั้งหมดไอ้วายมันเล่นดีจริงเห็นเขาบอกว่าเมอร์ตาออกไม่ได้เก่งผมว่าไงเช
ชิ้นสองมันต้องออกทุกคนนะชิ้น2ไม่โหดอ่ะมันต้องอย่างอื่นก่อนปะหมายถึงออกแบบสมมติว่าบูทมานาเอตอสไบดัสอย่างเงี้ยต้องอย่างนั้นเพราะเกมมันก็เป็นเลทอยู่แล้วมันต้องมีของมาอันหนึ่งก่อนอ่ะใช่ไม่งั้นแม่งหนักเกินบางคนก็เอเลนแล้วก็ไปขึ้นไบดัสต่อรู้สึกไม่เข้าเลทแบบคุยของนิดเดียวแม่งก็ยิงแรงแล้วถ้าไปเจอตัวไคแบบนากาเงี้ยเล่นเอาดีควรอันตีเปิดหรือปิดดีครับถ้าต้นเกมมันคือฝั่งตรงข้ามไม่ได้ใช้เวทอะไรมันไม่ต้องซีเรียสหรอกแต่ถ้าเลทเกมมันก็ใช้เปิดไปเลยถ้าแบบเป็นไฟแบบจริงจังนะเลือดมันฮิวโคตรโกงแบบมีอาการนิมแล้วกดเปิดตีไปมันตายยากมากเลยแต่ต้นเกมคือฝั่งตรงข้ามมันไม่ได้ใช้เวทเยอะขนาดนั้นไม่ต้องซีเรียสมาก Radiant's bottom tower seen better days. ออกวิสเปดโอ้มันไม่ขึ้นแบงบนปะโดนชนข้างๆนะเดี๋ยวให้คุยแฟงโกนเดือดตายเฮียโดนลุมยำไปไอ้เฮียแม่งลุมยำแบบน่าเกลียดสัสเดี๋ยวเราดูเชนคอนโทรลอย่างที่บอกว่าเล่นบนแล้วดูเงินในดีบาร์โจแล้วดูเงินเชนก็แต่ไฟเป็นรวยอะบาลาที่เป็นเมตาทำไมถึงทำไมดัดไวเพราะว่ามันยังไงมันก็เป็นเลทอยู่ดีแล้วก็ไมดัดมาเล่งเวลฟาร์มเรื่อยๆไมดัดไปแล้วโอซีต่อพูดเอาดีดักชั่นคือบาลามันไม่ต้องออกของฟาร์มอะไรไงคือฟาร์มมันก็คือใช้เฟดบูทอันเดียวแล้วมันก็เคลียร์คีมได้แล้วพอมันออกไมดัดมันก็เลยเก่งเลยรวยไวดีไวตายกระจ้าอย่าหนักเลย0-3เลยจ้าAR แม่งเดินเกมเร็วดีว่ะปกติช่วงที่ชาลีแม่งเล่นระเบิดบ่อยแต่เกมนี้แม่งเน้นจัดเลยแต่จริงๆมันไม่ค่อยมีผลอะไรไกลเมนนะถ้าดีวาลาโจมันแพ้เล่นมันก็ไม่อะไรเพราะไอ้2คนที่แบกคือไอเอสกับควินแล้วก็มีไอเซราลีเดินเกมไปต่อเดี๋ยวมันก็ฟาร์มเด็ดฟาร์มไปเรื่อยก่อนตี CK มันก็ฟื้นออกโซล่าเคละออกเอตอสดีวะไออันเดอร์หลอกกันเลยหรือไม่ดีไม่ค่อยดีอ่ะป้อมแตกกระจ้าในอย่างที่บอกคือเดี๋ยวก็รู้ป้อมกลางแตกตอนไหนแม่งปักหน้าเชนแม่งมูฟมาทีเรียบร้อยคือถ้าเล่นแบบเผลอๆโดนแพงโกฆ่าหรืออะไรตัวกลางป้อมแม่งแหกเลยเดี๋ยวนี้เขาเลยเล่นปักหน้าบ่อยเซฟดีด้วย3 หน่อแก๊ง3 ชาเดินเรื่อยๆมองว่าทีมไหนแชมป์สปิริตหรอวะทำไมเห็นเชนอย่างนี้ดีจริงป่ะตอนเห็นในคีฟคอนโทรลไปแล้วเนี้ยแทนที่เชนดีฟาร์มอยู่แต่โอดีเงินน้อยกว่าที่คิดว่าแค่มันตอนแรกไม่ทำเลนดีละแม่งโดนถล่มโอดีอัพ2-3 เวลแล้วก็อัพ1เต็มแล้วก็ฟาร์มซองเลยว่ะเนี่ย2 ข้านตลอดเลยปุ๊บร้อยจะไม่ถึงป่ะต้องตื่นอะไรวะโอ้ดินี่ท่า1ไม่เต็มไม่ได้ยังตายเลยได้ข้านตลอดแต่ว่าตาย2 ตัวไม่คุ้มควิน40แล้วดิเริ่มเข้าลูปแล้วลูปทังโกวิควินทำให้เขาชนะไปแล้วหลายเมเจอร์แต่ทีไอไม่รู้นะดูเงินในเซลลิเวอร์จังเงินจะเท่าโอดีอะสรุปโอดีดีหรือไม่ดีวะมันถ้าไปยื้อไปถึงกลางเลดได้มันก็โหดแต่ต้นเกมมันแพ้เชนอยู่แล้วมันจะโดนทมจะเจกับไทยแล้วครับคนที่แพ้มันไล่กลับบ้านหมดเลยเจบอกตัวเองซองเมื่อกี้ซองฆ่าตลอดไปรอดด้วยไอ้ควินแพงกบของจริงวะเล่นดีนะจริงมันเล่นดีมากเลยยกเว้นเกมนั่นแหละที่มันออกซันิกเจอมึงปะ
แต่นะจำได้กูถามอยู่ว่าทำไมถึงออกแซนอีกวะนั่นเด้ แต่น่าจะเห็นอะไรแบบบางอย่างแต่ก็สรุปว่าไม่คุ้มอยู่ดีเรื่องแม่งไม่เด้งเลยเปลี่ยนมาแล้วแล้วการถือว่าฟาร์มกลางๆไม่ได้ไวเวอร์ปกติแม่งทอไปเรื่อยๆเดียวละโยก็ฟาร์มด้วยเงินมันก็เท่ากันอยู่ดีอ่ะดูดิขนาดตาย3 ตัว Radiant's bottom tower seen better days. Trouble brewing at Radiant's bottom tower. โหถ้ามันสกิลนี่ตายเนี่ยเสียดายปะใช่เมื่อกี้ไอ้แคนโกเมื่อกี้ตอนเจอหน้ามันเจอไอ้นี่มาร่างปลอมถ้ามันท่า2เปิดนี่จากาตายอยู่มันไม่รู้ตัวจริงอยู่นะไงนี่คือร่างปลอมเอสน่าจะเป็นการ์เดนกรีฟแฟนโกทำอะไรวะเลือดไม่ใช่หมายถึงว่านาการทำอะไรวะ what the fuck เดินกลับไปเลือดแค่นั้นตายเลยไม่กลับบ้านไปวะจับไปแล้ว1 ดอกแพงกว่าความแต่ไฟดีไหมไม่ค่อยดีขนาดอุ้ยตายวะไม่ตายท่านี้ไม่ดีว่าแล้วเจอไปขโมยวิสตอมอีกฝั่งโอ้ยตลอดตายดีว่ะขนาดมีเม็กอะไรดีตายดิอะไร2วิสตอมไปได้คุ้มโอ้โหเชิญไม่จะเซ็งอยู่เชนแม่งเสียคีย์ไปหมดเลยไม่ตายดิเป็นชายแม่งถึงฟาบิโอจ้าเวลาไปทีไอใครออกตังครับทีมหรือวาวค่าตั๋ววาวออกปะใช่ค่าตั๋วก็ที่พักวาวออกก็ตีเขียบแบบเดียวมันก็กลับมาด้วยไปทีเดียวเขียบตายเวลาแข่งกดดันไหมถามมาได้กดดันดิเพื่อนมันไม่ได้เหมือนนั่งเล่นโซโล่แรงอะแล้วแพงโกเปิดประตูสั้นไปหน่อยเจอสแตมพีดมันเดินผิดทางเหรอเอาหน้าตายอยู่ดินี่วับเชี่ยไล่ล่าแบบสุดขอบโลกเป็นแพงโกหาจนเจออะเชี่ยเอาเยอะแมนต้าแล้วก็อากาดิมเกมนี้แพงโกต้องออกแมนต้าไม่งั้นเดี๋ยวเจอนากาออฟฟิศอยู่โจมมันยูนิเวอร์แซลไงได้เม็ดโคตรเยอะยังไงก็คุ้มเฟิร์สคลาสเลยหรือเปล่าครับหรือบิสเนสอีโคโนมีธรรมดาครับโอ้เซนทอร์4K ฮีโร่ที่เฮียที่สุดในยุคนี่มีแวนการ์ดด้วยครับโอ้แวนการ์ดไม่ช่วยโดนไมนัสอาร์เมอร์ตีใช่แต่มันไม่น่าออกไปอันแรกมันต้องเซนทอร์เป็นไงต้องออกบิงมาเกมนี้แล้วเล่นให้โอดีใช่อันนี้แบบทำอะไรแทงโกไม่ได้เลยตอนเนี้ยให้แมนต้ามาเดี๋ยวบอกแรนเอมให้ออกไปดิดอกคิมสันด้วยวะเฮียบิงแมวแล้วเหรอถ้าอย่างนี้คือโดนดันไม่ดีนะเพ
ตั้งแต่คิมสันมามันดาเมจรีเคมันรู้ทะลวงอ่ะใช่ใช่มันไม่ได้แบบเป็นเหมือนแบบ PL อะไรเงี้ยมันไม่ได้กันเนี่ยก็แต่ละลีเชนมันเทมโปโหดแผนโพส4ไปนั้นอันนี้คิวคิดเองหรือแผนทีมมันก็ออกกันปกตินะเดี๋ยวนี้แผนนี้มันแผนไบดัสเลยดิคือออก20นาทีออก18นาทีออกไบดัสยังคุ้มเลยเกมแม่งเลทโอ้ดีไม่ว่าดีน่าจะต้องสปลิตว่ะแล้วก็แบบมาเล่นต้นเกมอันนี้แม่งแต่มันก็ได้อยู่ถ้าเกิดเข้าเลทถ้ามันเดฟได้นะโอ้ดูทรงแล้วโดนเชนไม่น่าเข้าดิเชนปักหน้ามึงยืนอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไม่ไปไหนไม่มีตัวทีมไฟด้วยนาการเมนมันนาการมันต้องเร็วกว่านี้ยากเด้อเดี๋ยวนาการมันอิมแพคจังหวะทีมไฟมาโดนแพงโกอันเดอร์ลอดปักหน้าล้างปอมหายหมดแต่ตอนแรกก็บอกแล้วว่าโอดีจะโดนใครหรือเปล่ามันหุบได้แต่มันก็โดนต่อเรื่อยๆเปลี่ยนออกเอายังคุยแทงอะไรวะน่ะโอ้ยอยู่ไปแล้วโจงงจ้าอยู่ดีก็ดึงมั่วอยู่ทันไม่ได้แต่ผมไม่มีทางตายเลยอะจริงๆเครื่องแบบระยำไก่มินเล่นแบบพวก 4K ไม่ต้องมีก็ได้นะเอาจริงเอามาฆ่าเซนทอร์เอามายืนข้างหน้าให้แค่นั้นเหรอแฮกออเพื่อไก่มินเชนของเขาโอ้ยชนะเลยวะเหี้ยสัตว์เดี๋ยวก็ไปนี่ไปเอาโลต้องโดนต้องแบน 4K ดีวายแล้วโจมันเล่นอยู่ตัวเดียวมันเป็นตัวที่มันเป็นตัวที่เล่นอย่างงี้แล้วทำให้เชนแบบสบายอ่ะมันไม่ต้องสนใจอะไรเลยเลนระเบิดทำไมฆ่า 4K ไปเชนเทรดคิวเชนสบายจบแล้วจ้าจีเล่นเกมเร็วเก่งเพราะมันทำเลนดีเลนมันเถื่อนมันเล่นเลนเนี้ยบอ่ะมันถึงโหดมานั่งไหลเจอคือทีมอื่นเลือกฮีโร่ตามก็ได้แต่ว่าไม่ได้เล่นต้นเกมเหมือนมันก็ไม่เกี่ยวเดี๋ยวมันต้องออกบิ๊กมาแล้วต้องทับให้เวลาเดี๋ยวแรนเนมบอกเองเพื่อนแรนเนมถามว่าออกที่นี่ทำไมนะแต่มันก็ยืนไม่ไหวอยู่ดีอะเฮียน้ำเมจมันแบบไม่ต้องโลไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละไฮกาวปักหน้าฮิวปักเสาท่าหนึ่งปึ้งเชนโซลาร์เคสไปมีโซลาร์เคสกันกรีฟปักหน้าฮิวอีกโอ้โหดูตีคีฟอีกตีทีเดียวมันเลือดเต็มฮิวตัดคีฟอธิบายการใช้อัมเล็ตไม่แค่กดเปิดซ้ายแล้วกดแยกล่างพูดดีไม่ดีหรอกบอกแล้วมันดูเหมือนดีถ้าเป็นเลนมันโดนโถมหนักไว้เลนมันตบแทงโกไม่ได้ขนาดนั้นอยู่แล้วเริ่มตบตอนเวล 5แต่พอเวล 5ปุ๊บเชนแม่งมาเลยมันไม่ได้มาตัวเดียวด้วยเกมนี้เทมแม่งมาทั้งคู่เลยอ้าวเฮียโหโดนชนด้วยเซลารีแม่งเล่นเทมโปดีจัดเกมนี้ 4K มันนั่นแหละเข้าป่าอัมเล็ตเข้าป่าตีดีแป๊บเดียวฟอร์ม GG พอสู้สปิริตไหวไหมผมว่าได้เลยนะเล่นดีอยู่มันก็วัดเหลี่ยมดาร์กกันนะนั่นไปเอาโลได้ไหมนี่เปิดประตูแววก็ได้แต่ว่ามันน่าจะแบบอยากยัดไปเลยมีไปกันหนึ่งกีบอุ้ยโอ้โหเอ็นชาร์ตายไปเลยทีเดียว2 ทีเอโป้อะไม่น่ากดเลยในชาร์ตมันน่ากดทัสกาดอนทัสกาดอนมายังมีภาพบวกสู้อยู่เชนเล่นยากแล้วเชนหลุดมาตายเลยโกเกมหน้าก็โดนแบนแล้ว 4K
ไม่แต่ถ้ามันไม่มี CK มันไม่น่ากดเชนหรอกมันกดเชนเพราะว่าแค่ CK คู่กัน ใช่ปะ มันมีกดคู่อะเขามีรอบหนึ่งอะมี แต่ก็ต้องเป็น CK ดีไวแล้วโยมันเล่นแค่ตัวเดียวตอนนั้นคามินไม่ได้ ยิ้มใส่ดีไวแล้วโยยิ้มใส่เพราะเป็นคนรัสเซียวะทำให้เพื่อนยั่วยังไม่2-0ได้ดอกง่ายเกินทำไมทันเราไม่เล่น CK ก็เล่นอยู่ไอ้ใจไม่เล่นออฟเลนอยู่นี่ตาหนึ่งตะบลุไม่ได้เล่นอยู่ They don't have 5 Midases in that game as well, right? So they did try to defend. It's not like they were playing greedily. They have normal items, if you want to call it that. But the heroes themselves. โอดีตัวมั่นใจที่สับไปเลยแต่มันรู้มากมันแบนเดโคดักอยู่แล้วมันได้ปล่อยเดโคไม่หลุดมันก็โง่หรอก I would say they won them, but they didn't crush. They were relatively even. The Centaur and Muerto. เพราะมันรู้อยู่แล้วมันต้องแบนเดโค 3 times in lane. Their OD was drawing mid against Pango, then got rotated on by the Chen, so lost that one slightly. And the bottom lane. ดีเคเล่นกลางไม่ได้มันออฟเลนกับแครี่จะไปกลางได้มึงเกินไปแล้วมันจะเก่งที่อะไรกันเลย If you don't get crushed in lanes and you lose 22 minutes in this. I mean, is there a specific hero on Azure Ray that you go I'm back here for the 1 million artifact tournament. I don't think you should first pick Naga against this team, and if you will. Ban the Chen, right? Like this whole dynamic that these heroes have against each other, I think inherently really favors gaming gladiators. And more importantly, it's not just about one specific hero. It's about your like macro approach to the game. Are you playing early? Are you playing late? How do you bridge the gap? If you can't match game in an early game against Chen, you lose 9 out of 10 times. ดีๆได้แชมป์เราเคลมได้ไหมครับว่าเราเป็นทีมที่ตกแชมป์ทีมเดียวแล้วก็ไปเวเคลมซะแล้วแต่จริงทีมไหนตบเราแม่งชอบไปแชมป์หน่อยนั่นไหนคิดทีมสปิริตแล้วทีนู้น Thank you very much, Sunspan and Sinrin. Well, what to say about a game that was that short? Well, a lot actually. We're going to break it down here on the panel. And Effie, I think we mentioned the timing of the Chen and Centaur, Chen and CK coming out from Gaming Gladiators. It looked for a little bit, maybe like Azure could delay the game. Or wasn't the case? No, it wasn't. I think for Azure to have won that game or have had a fighting chance, they really needed to stomp mid with that last pick OD. But they really just couldn't get it to happen. They went even, OD and the Pango, even before Celery. ไกบิน And if you're letting ไอเซลลีมันเทมโปมันโหดเกินแม่งเดินถ้าเปลี่ยนโอดีเปลี่ยนเป็นอะไรดีวะสปิริตตัวเดียวมันไม่มีตัวสู้มันไม่มีตัวสู้ต้องมาต้น ดีๆ เก แล้ว มต้องมาเล่นต้นเกมไม่งั้นมันไม่ไหวนาการไม่ได้เล่นหรอกต้นโถมแต่ไม่ชอบตอนที่มันกดเอชานกับไอ้นั่นอ่ะมันต้องเป็นทับสกาดอนแล้วทับสกาดอนตบเลนเชนซีเคได้มันน่าจะมองภาพแบบเอนชานแบบพอเริ่มกลางเลทมันสู้อันเดอร์หลอดได้มันปาอันเดอร์หลอดเข้าอยู่หรือจะง่ายเกิน These games are fast. They're not afraid to end the games and push. And it's a perfect example of how to end the game so quickly, right? When you have this tanky CK, you've got the Solar Crest, the pipe, you then have the Greaves on the underlord. ออกไปวะ FY 314แพ้ So when you take that bottom lane, it racks that way. ตาแจ๊สจะไปม้าน้ำแทนทรายไหมครับ The greed was the key. บางเกมออกไม่ดันไม่มีนะ There's a lot of waiting for the to come online. Yeah, and they just didn't have deep push. TB ออก Because earlier today แต่ CK มันอัพเลทมันโกงเลยนะมันฟาร์มเร็วไอ้นี่เลย but go high ground and lose. So even when it looks like a good high ground push, a lot of the times this patch, it does feel very difficult, even when you have the lead. But in games like this, when you're playing against a single target hero like OD up until he gets stronger, you're playing against a Naga who needs a lot of time to come online, and you're playing against these heroes that are enabled by the rest of their team doing well, like the Muerto and the Centaur, there's really not that much they can do. Yeah, we kind of missed the aggression that we saw from Azure in previous games that they've played here. Was it just the nature of their draft? In a lot of ways, yeah. It's like they normally get off to a really good start. Sure, Chalice started good, but it didn't end very well for him. And of course, you first pick the Naga, so you know that lane isn't going to go super well. You're playing versus the Underlord, and the big one, F, you already said, the mid lane matchup. If you pick that OD, you got to have a better performance than that, because he didn't slow down. แบบที่กูบอกไว้เลยเชนแป๊บเดียวแม่งเดินเกมปล่อยให้นั่นอยู่คนเดียวแล้วก็ถล่มเลนอื่น
You pick OD into a Pango, Effie. ตอนแรก0-3ไป 4K แล้วก็ไฟล์เหมือนกัน OD does quite well versus 0-3 Pango. จะ I feel 20 นาที Quinn จ just บเกมไหม has such a good mastery of this hero, and he's proven it time and time again. And เชนยิ้มมาเดเทสคิวมันก็แบบได้เมดัลเลียนไวแล้วก็เวล5ตอน7 นาทีอะเวล5ปุ๊บมันโฉมเลยแล้วก็ตัวละเคสตอน11 ขนาดไม่ได้เฟิร์สนะ 11 นาที AR ได้เฟิร์สถ้าไม่ได้เฟิร์สนี่กูว่าระยำกว่านี้ He couldn't make that hero look very effective. Yeah, it's also the swarming that you can do, right? When you have a Pango versus OD mid, OD sure you might CS better, but Pango just makes the moves on the map, right? You connect with your heroes, and then when you have such beautiful side lanes that go well for gaming, it's such an easy game for Pango. Any lane he goes to, it's gonna net a kill. Meanwhile, OD is like, I can't match this aggression, I can't do this yet. And then Naga also, I can't do this yet. It was a lot of just coming out from Azure. Yeah, and we don't see a lot of Underlord. This one, of course, worked out fantastic. Does it mean we're gonna see it more often, T? Is this like oh, this Underlord is doing quite well. Other people should ก็บอกกันเลยว่ามึงไปออกบิงก่อน There probably won't be another game Ban at CJ. SGI that a team first picks Naga Siren to allow แล้วก็น่าจะไม่รับพิก OD This สู้ was ไม่ไหว a rare opportunity, and yeah, it's not gonna happen again. แต่คือทุกทีมแม่งเจอไอ้นี่หมดแต่เบต้ามันก็ทำให้แบนแมงโกไม่ได้อยู่ดี I think there is a good concept when it comes to มันต้องแบนตัวอื่นแต่หมด แบนน้อย CK's come into that first pick ถ้าได้ material over the อ๋อ last เกมนี้ไอ้ไกบินมันเฟิร์สพิก I เกมหน้า know one of the best เฟิร์สพิก heroes มัน at this โอกาสชนะ engagement. วินเลตมันเยอะกว่า You guys are แค่เนี้ย very loud. มันได้ตัวแรกแล้วก็18โกง So hard. ใช่ตัว18แม่ง Not one of the best impact แบบ heroes at ได้รับพิก disengaging บางที versus ก็ไม่ไหว a cooldown ulti hero like CK, but I think that the biggest issue with this Naga was not looking at anything else but the Chen. It's this Chen that made Naga impossible to play, and we saw in gaming series versus Liquid today. Liquid did not give them Chen once, not once, and that's what Azure have to do. They do not give that away. Well, we'll see if Azure is gonna Liquid let ban that Chen Chen now. through again, because it did look incredibly strong. The And it just reset. sets a tempo that is ต้องกันบ้าน just มาดี so ดิ hard to deal with. We've seen it time and time again. But of course, ตึ back ง to the จะ drawing โดน board for Azure. We'll see what they come up with for game number 2. Before we do that, though, we're gonna check in with some fans, and I don't know whether it's Slacks. It is เหม็น Slacks. ทีเอเลย He ตอน is มันเล่นไม่ได้ somewhere. มันโดนแบนครับส่วนใหญ่ Where is he? Thank you so much. Yes, I am here with some more outliers from our crowd, some very เสียงไม่เป็นไร important วะ special people. Could you please introduce yourself? My name is Munir. นั่น And what is your name? I go by Stan. All right, now, gentlemen, you have maybe the hypest stat out of anybody in the entire arena. Do you have any idea, after talking amongst yourselves, what it might be? Well, I think maybe it's because I suck after so many years of playing Dota. Now, that's all of us, my friend. No, is that all right? No? Incorrect. It might be because of Ochre. Okay. Any idea? Maybe I got banned a lot of, like, you know, the people reported me. I don't know. โดนรีพอร์ต Or maybe a spam inspector. I don't know. You guys are on the right track. That's a no, all right. You two have, drum roll please, the most rapier purchases out of any single person in the arena. Huh? These guys are giga chads. โดนเลย ว่าไอ้สองคนนี้คือคนที่ซื้อมีเปอร์เซ็นต์ที่ซื้อดาบทองเยอะที่สุดมากกว่าทุกคนในอารีนา You guys are giga chad base to max. What makes you buy rapier? แล้วมึงซื้อดาบทองทำไมวะ Well, I'll say salty teammates. ไอ้เหี้ยมันซื้อดาบทองไปโยนไอีสัตว์ Edit that out. Why do you buy so many rapiers? It's the best comeback item, guys. Trust me. Make more rapiers. Make my name out of the list. Make more rapiers. My God. Now, one of you, if you remember, ended a game this week with 3 rapiers in your inventory. Do you know who that was? You, man. Could be me, yeah. What do you mean, couldn't be me? I try to make a rapier every day. You know, it's like... It's an item in the game. It's there to make it. So you make it, you know? Well, best of luck to you, gentlemen. You guys are fantastic. One more round of applause for these 2 psychopaths. Thank you so much. You just try to make a rapier every time you go into a game. I mean, that's a strat, Fear. Have you ever tried that? Every game you go into is like today, this game. I like winning MMR, so. Well, you didn't say they were losing with the rapiers. I mean, I don't know. We'll have to ask. You could be right. Maybe they win every game, and they're the best players in the world. First item, 7th item, 6th item. Like when are they buying? So many questions. We didn't have that information. I mean, you gotta go. แต่แม่งแข่งไวจริงไอ้ ESL Find them. Don't worry. รอบพัดอะ with that one. มันไวเลยขนาดนั้น
Trust, I will find a way. วันที่16แข่งโอเพนวันที่เท่าไหร่วะ12หรือ14วะ How many people would have ended the game this week with 3 rapiers in their inventory? Probably a lot, actually. Let's be real. A lot of Dota being played outside the arena and inside the arena. We're getting it's getting quite late, but I will say earlier today I thought we were in for the longest day and international ever. At the moment, Gaming Gladiators ไม่ได้อยู่ดูงานต่อครับมัน they seem to ใครแพ้มันคงกลับบ้านเลย or something like that. They finished the game very เติม quickly. หนังสือเพิ่มเวลไหมไม่เติมมันเติมไปไม่ได้เลย Between games is almost as long as the game. So we do have a lot more to break down, but mostly going forward because adjusting after a game like that, Fear, I bet you have had a very long career, so I bet you've had some fast losses in that as well, and that means ใช่มันปูทางไป e-sport world your whole plan basically failed. แล้วถ้าเงินรางวัลมันเยอะกว่าลียาร์ เวลามันน้อย How do you start breaking that ไม่รู้เหมือนกันวะ always like แต่เวลามันน้อยอะดิ because like you know แค่ exactly ต้องกลับมาเล่นละพักมันไม่ได้พัก we got pushed really hard maybe we can't be so โอเพ่นคุริฟายวันที่12ไอไฟ ฮะ12 you know the problem โอเพ่นคุริฟายมัน12 13แล้วก็45ยังไม่2 สัปดาห์เลยครับ ใช่มี4รอบ question that every team has had but not a lot of answers other than Liquid So you think Lanham then if Lanham is the one to have to put the work in here? I mean, for sure, but Azure have fight in them. I thought their laning stage went quite well. I mean, before the Chen snowball started to happen, they looked solid. The net worth was 1K apart from each other. Like, sure, they did win lanes by a very slight margin, but normally in a game like that, it doesn't explode so quickly. Again, I have to highlight ถ้ากดตอนแยกล่างบุดแดง Lanham did แต่ถ้า not ตี give ตัวเดียว away. ก็ I บุดเขียวแล้วสลับไปมา know that you can give us a ทารอนโรเตอร์เดิมไหมครับ respect เปลี่ยนครับ Chen, please. เปลี่ยนออฟเลนทารอน Whenever there was a chance. มาพูดนี่ก็พูดอย่างนี้ทั้งวัน ตั้งแต่8 โมงเรื่อยๆ Yes, they can take creeps off another, but once Enchantress takes the creep, there's the cooldown, so it will die eventually. Why didn't that work? Why doesn't that work anymore? Because Chen groups so quickly that Ench likes to play a little more drawn out fights, right? You want to take engagements over 30 minutes, 40 minutes. You want to utilize the items you can buy. You're not a hero that really capitalizes on that early game aggression. Because when you're getting run at, just like the crowd behind me running at me with this audio, you need to be able to deal with it. So Ench doesn't deal with overwhelming aggression. So Chen is just better in that capacity. You know, we can deal with that in a way. We can. Yeah, because I believe under Fear's feet. There we go. There's a secret box. เมื่อการ์ตูนเลยว่าเดี๋ยวนี้ Silence them, Fear. okay ไม่รู้ว่าไปเรื่อย we'll try your best มันได้มีเรื่องที่แบบน่าติดตามขนาดแล้ว แต่ที่การ์ตูนมันเหมือนเดิมหมด There we go. Why does it say CK ทอยโซโล่เทอร์เมนเตอร์มันตายเหรอมันตีเทอร์เมนเตอร์ตายเหรอเมเจอร์อะไรอันแรกครับESL มาเลยครับ ใครพิมพ์วะบอโบอ่ะ Mike's gonna come with it though You're allowed to take your headset off. I can throw it behind me it's like the ไม่ใช่ Oh, that No was feedback. pretty good. Nice. Congratulations. Now I also know that there are some things in there that you cannot throw. There's candles. this box Yeah, you should not throw them. บ้ามากเสียง But ที่ you ท็อป can give it away, but you would have to take your headset. เนี่ยบ้ามากแม่งหาจริง Yeah, this is how many what? How many? How many do you want to give away? two all right there we go I'm out A candle. I'm not gonna put We're a candle in. not allowed to throw it, guys. We don't want anybody to get hurt. How about we very gracefully and calmly pass you a candle? See, look, oh look, such an endearing fan there. No fear. To your right. To your right. Oh, he threw it. He did. Yeah, okay, but that was allowed. That's a light throw. Oh. And look, there. Whoa! I thought that was a candle. I actually thought it was a candle for a second. I was like, oh my god, Fear is unhinged. What is this? That's a jersey. Oh, that is a cool jersey. That is. Do you guys like this one? does everything I'm not as good. everything was I go thought or what Go right. Go right. Go this way. Yeah, go right. Oh, there you go, T. Go left. Go left. Go left. เยี่ยมมากเลย CK โดนเทอร์เมนเตอร์ตีตายอ่ะ Left. Wow. Nice. Good catch. There we go. Look, all right, this is มันก็ยังไปตีต่อนะ Swag bags on and the lights go มันก็รู้ที่มาเป็นคนนี้ It's time for the players เยี่ยม to มาก be in the spotlight. It is ใช่ time ได้ for เยี่ยม the มาก players โอ้โห to take บ้า the มาก stage. บ้ามาก As we do เนี่ยทำท่าเดิมเลยเหรอฮัลโหล เยี่ย เดินยั่วอย่างวะ เดินยั่วมันเดินท่าเดิมเลยมาทำมารอบแรกไอ้สัส feeling really good to be in this arena in Seattle on this
a Saturday night. We're of course the penultimate day before we crown our champion, and both teams still have a good shot. But Azure is with their backs against the wall. They need everything. They need everything they have, and before we see them play, we are gonna hear them talk. TI 势力对我来说，在小时候可能会非常难受吧。จะกูโดนเล่นไฟกับพวงเหรอเฮียภูไฟแห่งความเศร้าเป็นมึงเศร้าปะที่2อะไรเงี้ยเศร้าเลยเฮียก็นั่งสารสัตว์ไฟเวิร์กก่อนไอ้เหี้ยชื่อโคตรหนักคนจีนแม่งมีมเยอะนะเว้ยเหี้ยแม่งแบบคนโพสเล่นอีกทีแม่งแบบมีแบบ5 พารากราฟโพสมีมทีหนึ่งเวอร์จัดขอบคุณคุณป๊อปเวสป้าครับขอบคุณครับด้วยกันซับคือตอนแรกกูว่าจะดู2 คู่แล้วกูไปนอนแถมแม่งเลยครับเอาพี่มีคนกดซับแล้วรุ่นเมกา 1 second remaining. 2. Here we go, Gaming Gladiators, Radiant side, Azure, Dire side, first pick, YouTube กี่ชั่วโมงตัดนะ12to come up with something different. กี่ชั่วโมงแล้วกู8ไม่เป็นไรเดี๋ยวจบแค่นี้ก็จบแล้วนี่เป็นไงเจอมากเลย removed so they don't need to see and don't need to deal with that one นี่แบนเชนเลยลาก่อน side of Gaming Gladiators and more healing heroes eliminated as Azure take out the Dazzle team. แบนเชนเหลือ 4K นะจ๊ะ This is a welcome change. ไม่แบ่ง 4K ไปเลยวะ If anything, Azure is saying after that first game, we respect your pace that you can set, how methodical that you are, and they're not going to mess around. They're taking out these high-paced heroes that Gaming have utilized to win games so quickly. And of course, in the panel in the past, we were talking about Chen. There it is, Dazzle as well. Will they, go again with another high-paced ban? Maybe, potentially, but this time around, Azure do have that first pick. แบน CK เพราะว่าอสุรเล first pick one of the meta supports from themselves. เช่นแบนจ้าอสุรเลมันเล่นไพรมอลปะเล่นดิเล่นทั้งคู่นะไพรมอล first pick ได้มีไพรมอลกับฟินิกซ์เคยเล่นบอกว่าน่าจะไอ้นี่เคยเล่นนะที่ต่ำแบนไพรมอลเลือกอะไรฟินิกซ์เลือกปักหน้าเป็นหนึ่งเลือกปักหน้าปะน่าจะแค่จากเกมเมื่อกี้ที่โดนปักหน้าหนักอันนี้รอบท้ายอันนี้คู่ท้ายของวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไอ้นี่ละรอบชิงสายล่างรอบชิงสายบนไม่ใช่รอบชิงสายบนนี้รอบชิงสายล่างแล้วก็รอบชิงเหยียบปวกมาแล้วอ่ะวิเบิร์นเฟล็กได้ซับ4แคลรี่ซับ4แคลรี่ไอ้ดีว่าแล้วโจมัน2 ตัวเนี่ยกูว่ามีโอกาสเป็นแคลรี่สูงเพราะมันไม่มี 4K extremely good lane dominator, but in the game,
you don't really want heroes to constantly pressure positioning. You want to be able to stand your ground, hit that life. คือมันเฮี้ยตรงที่ไปตรงถ้าได้เฟิร์สพิกอะ If this is a Weaver and a Coral, you happily like to buy Nullifier. You always Sakuchi to the back lane. แต่รู้สึกไม่ชอบบังหน้าเลย Forces a little bit of threat to what is becoming a very popular support. รู้สึกว่าไม่ได้แบบ I also think that game and มีแผนเลยชัดเจน series versus Liquid that responding to the Pugna with the Muerta โอ้ยขอบคุณ doesn't ครับ necessarily solve the Pugna early. เพราะว่าถ้าสมมติไอ้ทีมที่มันได้เฟิร์สพิกอะอีกฝั่งมันแบนแค่ตัวได้แค่ตัวเดียวเฟส2อะดูดิแม่งแบนตัวเดียวแล้วตัวที่18กดมันมีเยอะมากอะ Picking something like a Weaver, potentially pairing it with ไอ้ดูฮีโร่ดีวายแล้วเดียววีเวอร์ 4K ฮีโร่โผล่แม่งเคียมากแม่งโคตรสีมีแครี่เลยแล้วเดี๋ยวเอ็ดเป็นโลนดูเอ็ดอะไรมาเป็นแครี่ตัวจริงไม่มีโอกาสกดบลูนั่นแหละเจอบักหน้าโหดใครกดก่อนวะตัวนี้ไกมินปะไกมิน1แล้วนั่น2เมอร์ต้าหรือว่าเอนชาร์ดแบนดักเวโลกดเลยเมอร์ต้าแล้วเดี๋ยวไออีก2ตัวนั้นมันกดบลูกับอีกตัวหนึ่งยังไงอาซูราเล่มันกดบลูไม่ได้อยู่แล้วอาซูราเล่เลือกอะไรก็มีตัวมาจากการ ไม่รู้เลยว่าอาซูราเล่เลือกเล่นอะไรวะคอกเวิร์กเหรอ มันเล่นคอเวิร์กไว้ ทอสกาไม่เขาเวิร์กแต่เกมนี้ใช่ปะเกมนี้ไม่คุ้มปะไม่รู้ว่าได้อยู่โดนปวดกระจุยหรือว่ามันจะเป็นทัสกาดอนเหมือนเดิมทักน่าจะมาเพราะว่ามันเป็น5ปักหน้าไม่งั้นไม่ได้มีเกี่ยวเลยYeah, we're watching the man who's most likely going to pick up the Muerta for his team. They have not yet flexed it, and I don't think they will this time around. It definitely is very much comfort for Gaming Gladiators having this Muerta played. หมีกับเบอร์ต้ามันก็เก่งด้วยเลนโหดเลนแม่งเหี้ยมากได้กับเรเดียนฝั่งไหนได้เปรียบเรเดียนได้เปรียบกว่าเยอะเลยเรเดียนมันโกงมันเซนที่อันเดียวมันแก้เพราะแคมป์ Also with meta, Same lane. he's only played. I mean, technically, Lone Druid is kind of ranged, but also melee. He's only played one true ranged here, that's Dazzle. So all of the melee heroes that he has been playing will just amplify a range position for like Murta. ไม่ต้องแชทพิมพ์หล่อมากโอ้โหคนลุกเลย ผู้ชายยังบอกว่าหล่ออะเอางี้ดีกว่าแล้วผู้หญิงอะ Most likely they're going to pick an FY hero here. They're probably just debating closely. FY. โอ้มาเป็นคลอก อุ้ยคอเวิร์กบอกคอเวิร์กนี่จะดอนอยู่ปะไม่น่าดอนวันนี้มันก็เล่นคล็อกไปเล่นดีอยู่ตอนแรกเลนมันแตกแต่ว่าแม่งแบบถ้าตัวนี้เอาบอดี้ใส่เลยแต่ถ้าตัวนี้ไม่ใช่ดอนหาตัวออฟเลนกดยากมีสปีดเบรกเกอร์สปีดเบรกเกอร์โหดอยู่สปีดเบรกเกอร์ได้อยู่ เราไม่เล่นสปีดเบรกเกอร์ไปถ้ากูว่าได้เหรอเอาเป็นเลนคู่จะเลนปักหน้าเจอวิวแบบเมอร์ตาโหดมีสปีดเบรกเกอร์ไปข้าวดีอยู่ได้ทั้งเป็นเฟล็กได้ได้ทั้งกลางได้ทั้งไอ้นี่ออฟเลนแต่ส่วนมากมันชอบเล่นมากกว่ามีโอกาสที่ไอ้ไก่เมนมันจะจิตแล้วกดอันนั้นไปเลยไอ้ในโคกดดักเลยนะเพราะบลูแต่ที่ยิงบลูก็ยังได้อยู่ก็กดบูปิดเนี่ยจะไปถึงเล่นเอง This team does fall apart a little bit, and he's so good at exploiting other mid laners by กดวิวเองก็ไม่แย่นะเปโซ่หมีเลยว่ะเฮียโอเคนี่ไงหมีเบอร์ต้าจริงด้วย Yeah, we're most likely getting that lone มา druid 2แครี่ here. This is a hero that lone druid he loves this matchup. You can tidebringer him all you want, but with the he's gonna keep healing you back. He's gonna keep right clicking you back. จ้า Level 6. You're not. ตัวนี้มันน่าจะกดซัพพอร์ตอะไรเอนชานเซราลิวิเวอร์เล่นเอนชานเนี่ยมันเอนชานไม่แย่แต่ว่ามันไม่ได้ดีขนาดแต่แค่ไอเซราลิมเล่นโหดมันเล่นพวกตัวนี้โหดชาร์ลมอนเหรอชาร์ลมอนก็ได้อยู่ไม่รู้ไม่น่าเล่นนิดเดียว that Chalice can play it if they need to play the flex, but early on they couldn't get the hero that they needed versus the zoo, versus the tempo. They needed something like the Kunkka. So if they secure it here, they still have the potential to respond to the mid lane pick in their overall 18th pick anyway, so it works out for them. Yeah, it feels like a reaction to how Gaming won that first game for sure, 100%. And แต่ถ้าแบบทีมไฟกะเอาทีมไฟมันมันก็ได้อยู่แหละ
has given Gaming that ability to pick Lone Druid, right? Like this Lone Druid into some หรือว่าเว้นวะ plot claim, you know you're gonna have a ก็ good ดีนะ time. เล่นคู่ เล่นคู่เลนโหด จริงๆตอนแรกคิดว่า AA ดีนี่เอนชาน And you throw an Ench as เออ well. So the เอ previous เซราลีมันเล่น2ตัวโหดแต่เชนเดนชานเทมโปมันโหด they're just double downing แต่ตัวนี้ every บิว single ปะ time on if ห we รือว่าไม่ win มา our ละ lanes, we're ไม่ gonna take ไม่ the ดี tower, ไม่ดี right? เจอวีเวอร์ We aren't seeing it. ถ้าเป็นตัวสู้หมีได้เหรอ Other แครี่แล้ว teams so far in the international, ไอ้ but ตัวอะไร Gaming วะ at least, they're มีใน drafting ตอเกอร์ที่มัน very quickly โอ้ in the เล่น pace ใน of ต็อก the แต่ ยัง ว่า รู้ เล สึก นน่าจะ ยังรู้สึกไม่อยากเล่นเลยวะ In that case, would เจอ it เอน be ชาน to ปวก address the Lindred น่าจะโดน with หนัก a Luna? You know, something that can play into มีอะไรมีดอนอะ โอ้ย TA ว่ะ ดอนก็ยังได้ ว้าว เจ or a โอ้โห TA that Hero works Talon too. Any TA kind of carry rangeอะ carry that you could potentially pair with the clock if you are น่าจะเอาหลบ on the เดี๋ยวดู offlane ก่อน makes it เป็น and เน the โค high damage player like the Luna or the TA they make it so that you're constantly จ harassing ริง this ๆ เอา bear ยาม and he ที่ doesn't อี have เกีย that มานั่ง free วิเคราะห์ farm แท lane น to ก็ kill ได้ off. นะ ไม่น่าต่างจากคนที่มาวิเคราะห์ เลื ด้ อกออก ว เลย นโคตรยากอ๋อมียังมีสปิริตเบรกเกอร์อยู่ถ้ามันจะเล่นอะ เขามันเล่น NB ได้แบนนิโคอีกแล้วจ้า And the traps can do that. But the one thing I have noticed with Lone Druid versus มีครับ TA ถ้า is เบ็ดบูมไม่แบนแต่เบ็ดบูมมันแบนเลย you want to burst a hero as ควิน TA, มัน and ชอบเล่นตัว bursting ที่มันกดเลนแต่มันเลือก every form อะไร is สักตัว also สักอย่าง possible. มากดเลนนั่น And นะ you always have คุ้ม that ค่า summon on the bear and you end up rooting the TA. So ฉันเมื่อก่อนก็ the easiest matchup in the world. อันนี้ช่วงนี้ but it could มัน be good ทีม on ไม่ the ชอบ lane กดลิง stage. ตามกังก้ากันหมด But เลย it's hard to แต่ say. เกมนี้มันกดไม่ได้ ควินมันไม่เล่นลิง ไม่เล่นลิง They're gonna keep right clicking you. ไม่มัน Don't คือ know ไอ้ if it's เผา gonna be a free lane at all, but it could be something they look at. And TA ไอ้เผาคือ option of ไอ้ going ผัดกะเพรา mid. Kunkka could be the off laner. มัน They could still pick มัน a บอกว่า carry if they เอา want. ยามาวิเคราะห์แทนก็ได้ครับผม For the TAs, you แทน like คน to นี้ play on explosive entries to a fight. You know that 1-2 follow up. They have hook shot into TA jump. ฮัตก้าฮัตก้าควินนี่ยังไม่เล่นเลยวะ เล่นเลยมันเล่นมันเล่น มันเล่นแล้วมันโดนในโทรแรงกระจุยเลยดิ มันไม่น่ากดมันไม่ได้เคาน์เตอร์คุ้มค่าขนาดนั้นนะ โดน แต่ว่า เข้า ถ้ามัน in that initiation. So I think Azure they need นี่จะ one วัน more อาทิตย์เลย player ได้เยอะจะเล่น that can do that because they don't have a lot of burst right now. So this TA, sure, you blink in, you look good, but then you're suddenly out of position. It could get very scary when a gamer can just swarm over you with these heroes. What are the chances that because of the Kunkka early pickup, they might still rotate it elsewhere? Is that still a possibility? Yeah, for sure. The flex is still open between both the Kunkka and the TA. The TA could still be put on the mid lane, depending on what Gaiman may or may not pick here, and the Kunkka could still be put on the off lane. I don't see an issue with any of these flexes. ออฟเลนโคตรยากออกแวนไทยมีสปิริตเบรกเกอร์แค่ตัวเดียวถ้าไอ้นั่นกด I อะ think that the Kunkka flex actually works Solar best Hold. on the first pick, and you open ชาร์จ it on ปึ๊ this กปึ๊ก 15. ปึ๊ก Yeah, it definitely could work here. That is a hero that's pretty annoying for Weaver to play Ban into done as it. well. Ban You're done. constantly Tapi tied Weaver in, ban- you spam him, you're low HP. แบนตัวอะไรที่ตก If คุ้ you ม do ค่า drop ตร a งกลาง sentry and you get an X on him, pretty much dead meat in there. You're ไม่งั้น gonna ไม่มีอ swap อฟเลน him เล่นแล้ว easily. So that could definitely work for them. But yeah, go ahead. I'm just like, if you ban out the Necro and the Monkey King, I feel like Kunkka can just go mid versus anyone in this patch. Probably true. I mean, I would leave it to like Quinn. Actually, Quinn doesn't really like punishing you. He'll normally just pick the heroes that he thinks are good for just his team, right? And what his team needs. And what his team almost always needs is someone that can just stun heroes, move across the map. ซ่ามันสู้ตัวอื่นไม่ได้อะ farming. Well, sure, they're gonna ใช้เวลานาน but ถึ you งจะหด definitely need someone ยัง to ไม่รู้ walk เลยว่า in เล่นเออร์ซ่าใน and แบบชับไหนดีสุด มันดูแบบกลาง There's quite a few heroes in the pool that would still เลทก็เลทไม่สุด fill there of the qualities that you want out of the mid laner. We'll see which เที่ยง one กินอะไรดีกูจะนอนแล้วเนี่ย Azure, กูไม่นึกเลยว่าจะ wants to ถึง move. เที่ยง They วัน will นี้ reveal a little bit more about what their plans เนี่ย are เที่ยแบนลิง potentially อีก now ด้วย with this Monkey King ban. แต่ว่าไม่ต้องแบนก็ได้แต่มันแบนเผื่อไว้มั้ง The Monkey King, because those are the two really disadvantageous matchups, it seems, for the Kunkka. So by banning this, they honestly have already revealed that their Kunkka wants to go mid. So Gaiman had the correct read in banning Chalice's offlane pool and Tidehunter and Dawnbreaker. It would seem strange though for them to. แล้วควินฮัสกา Yeah. ควินเอาเพนไม่โหดควินเอาเพนแพ้ของข้า Could be a จะเล่นจริงเหรอวะ potential thing, but it ไม่ looks ได้ like Spirit everyone Beggar- agrees that they think Spirit they need Beggar- an offlaner here by banning Dawn and Tide, but they're gonna save that for last. And already it's like Brewmaster. We're seeing teams pick Weaver to เจอ counter the Weaverหมี Brewmaster. มันเล่นเกียร์อะไรได้บ้าง Chalice วะ is probably rushing towards that one. Centaur, it's เบ like เบเกอร์ ถ้าไม่ใช่ NB อ่ะถ้ามันทีมมันไม่เล่น beefy offlaner, right? But of course, I think Tide would have been exceptional. Great. อยาก เนี่ยบิวอิงเออให้ บลูแต่บลูมันแพ้ทางวีเวอร์ เออ เหมือนที่ ใช่ เรา ไง พูดไม่มีแล้ว ไม่วันก่อนมันโดนวิเวอร์เป็นขี้เลยอุ้ยฮัตก้ามาจริงว่ะ อัสกาย เหี้ย โหยกลายเป็น กูว่า คิวเลยเกม กู นี้ ว่าน่าจะหนักสัตว์เลยเลนน่าจะกระจุยอ่ะ เลนนั่นก็โดนนะไอ เที
เอนะ
เชียร์ก็โดน ใช่เหรอ เขาเวิร์กเดินเขาเวิร์กเดินเข้ามาโดนหมีตีครึ่งหลอดทีเดียว เหี้ยแล้ว เล สู้ นยังไงก็โดนนะ แล้วสู้ไง โด อะ น ที สา เนี้ยมเลนจี20 นาทีจบไป นี่จะเลนหนักสัตว์ โกได้ ไม่มันเพิ่งเล่นหมีมันเพิ่งเล่นบิวเจอวิเวอร์มาเอง เลนไม่ไหว ถ้ามันเล่นอีกทำไมวะ มันไม่มีตัวกดอะ Yeah, I mean, earlier Quinn played the first Ward Yeah, Spirit of Bill- the Internationals, now he's playing the first Huskar. I mean, it looks like an excellent Huskar game. He's going to have a great lane versus Kunkka. There's no natural Vessel Fire อ๋อ on มันเล่น as วิ a เวอร์ lane, เจอ especially บิว early on. สัตว์ And it's great versus TA also. I mean, this TA win condition becomes a lot scarier. Now, for me, it's all eyes on the Brewmaster. What is Chalice going to do for his team? How is he going to be able to win these fights? Is he going to be able to cycle on the Huskar? แบนไปแล้วเมื่อกี้ He has to have a good lane for that. Yeah, and I think this Huskar, it's a โต great แม่ง Huskar หมด game แล้วเดี๋ยว overall. นี้แม่งไม่เหลือละ20 นาที Uh-oh. That may have been a mistake. ลงเลย30 นาที 20,000เชี่ยรวยนะ แล้วมันไม่จบไวอะ ดับไอ้ไก่มินประมาณ70%อ่ะ75 ถ้าเล่นเลนตามที่คาดไว้ก็จบไวอ่ะ ไงก็หนักนะตบ3 เลนยับไปชาลิบิวเป็นไงเลนเจอปวกมันหนักแล้ว Let's keep it clean, everybody. ใครรักครีดเยอะสุด7 นาทีทีเอปะวะน่าจะตีคลิปป่ายเยอะ น่าจะเอส แต่เอสเหรอ น่าจะเอส บิงกี่นาที25 นาทีไม่น่ามีบิงเลยเกมนี้ เอาจบแล้ว 2 How long will this game be less than 30ไปนี่เจอแม่งเลยงานตั้งแต่ตี 3อุ้ยเฟิร์สไปเนี่ยโอ้โหเจอพื้นไอ้เหี้ยนี่ไปเลย โอ้โหตาย โอ้โหเหี้ยท่า1 5 ตัว เปิดบัตรโอ้โห โอ้โหจริงๆแล้ว ใครอัพท่าวิเบอร์นะ ไม่ไอ้ฮัตก้าท่า1โดน5 ตัว อ๋อดับเบิลคิวเอ็ดเลนโอ้ไอเฮียไบตอนมาเลยโอ้โห30 เหี้ยทักสัตว์ไม่อยากดูแล้วอ่ะเฮ้ยได้ป้อมเลยเหรอ 40ได้ป้อมเลยเฮียมาก40เฮียมากไอ้เดียวมาแล้วเจอมึงปากไม่หยุดเลย เอ้ยยิ้มใส่ว่ะแล้วแค่ได้เพื่อน เฮียมาก40ได้เงินดูเงินหมีวิ่งเริ่มเกม1,300เนี่ยโกงสัตว์ ไอ้เหี้ย3 รูนอีก เฮียคือเริ่มมาจะมีไอ้เฮียเอามาคนโลชั่นแล้วอ่ะฝั่งยืนยังไงวะบ้าไปเนี่ย GG โอ้ มันเป็นสโมกบวกทำไมวะ ฮีโร่มันไม่น่าบวกได้เลยเฮียทีเอ ฮีโร่มันไม่บวกไม่ได้ปักหน้าคุ้มค่าไอ้เฮียนี่มันโกงไปไหมอีเบต้ามันเทรดในนั้นไม่ไหว อะไรก็มีทัสกาท่า1อีกเฮียมากจังก้าเจอทัสก้าอันนี้ไม่ใช่โซโล่แรงนะบอกไว้ก่อนพี่ควินมาเล่นทัสก้าในโซโล่แรง7 นาทีจบเกมเลยแม่งตีของแม่งแพ้มันโดนเข้าแล้วมันก็ด่าเพื่อนร่วมทีมอ๋อเกมนี้ไม่น่าเข้าได้ดูจากเลนค่าแล้วไม่น่าจะโดน เพื่อนน่าจะแบบไม่โรเบิร์ตยังไงก็วีเวอร์การันตีตบเลนเฮ้ยคอร์รัปชันมาแล้วเว้ยแต่หมีกำลังจะแตกเฮ้ยไม่มีทางตายท่า1ปกใหม่เฮ้ยติดไอ้นี่อยู่บัตรกระเน็ตเฮ้ยระเบิดตาเนี่ยทีเอมันอึดอัดสัตว์ดูเลยยิงไปนั่นแหละ
มันมาถึงวันนี้ออฟคอร์รัปชันมันจะเลนยังไงวะเยี่ยมมากโอ้โหตาก็มีวินเลน2 เลนจ้าหนักสัตว์ง่วงใช่นั่นวันนี้ไม่ง่วงวะหรือเพราะมีโคแคสนี่เป็นไงอวยปะเบียวเดี๋ยวเทเขาบ่านี่ถ้ากล้าไม่อัพ3มันไหววะออกมาเร็ว3แล้วชิวสัตว์นี่เอาดาบปักดูดิยืนสู้ในนี้ไก่ตายที่มันมีหนักกว่านี้ป่าวะเดี๋ยวเข้าป่าเจนี่เบรกอีกนาทีอะเริ่มเกมมามีคอร์รัปชันเหี้ยมากเรียบร้อยถึงหลอดจ้าเกิดเบลมาสวนวีเวอร์ทำไมวะมันไม่มีฮีโร่เล่นแล้วมันไม่เล่นในนี่ไงมันไม่เล่นสปีดเบเกอร์บอกว่ามันไม่เล่นเพลเยอร์ยุคเก่าปะวะจริงก็ไม่เก่ามากด้วยมันอายุเท่าไหร่26โอ้โห3 เกม 3 นาทีเยอะบอกว่าจะดูบาโจถ้ามันได้เล่นตัวที่มันชนะเลนแพ้ทางมันชนะทางมันเล่นการันตีเลนอ่ะสมแล้วที่เป็น GG Slayer นี่เป็นไงเหมือนทัวร์นี้ไม่ให้ดีวายเล่น2ตัววีเวอร์แบบ 4K มึงทักอินบ็อกไปบอกไอ้นี่เลยแล้วบอกว่าขายข้อมูล GG จากทีมเดียวที่ชนะ GG ได้นี่เป็นไงเบียวคลิปทุกตัวเลย60แล้วจ้าไม่เคยเห็นคนโดนไม่เคยเห็น 4K ตั้งแต่3 นาทีด้วยมาดิไม่เคยเห็นมั้ง4 ตัวตั้งแต่ตอนแรกอ่ะดูดิโอ้ไม่ติดไอ้นี่ทำไมมันไม่ตีนั่นวะตีกงวะโดนไอ้นี่อยู่คาเลนโอ้ยังกดมาได้ยังไงยูนเบเกอร์จีแต่มันได้3 นาทีได้แล้วจ้าโคตรเที่ยมากสิ่งนี้มันเกิดขึ้นแล้วปักหน้าอัพเสาด้วยไม่มีนี่โอ้โหตาย 5K 4 นาทีตายแม่ทุกเลนตายถ้าสมมติมึงแพ้อย่างเงี้ยมึงว่าโดนกี่กระทู้จ๊ะเฮียมาให้ดีไปแล้วโยนพิมพ์ยิ้มรอแล้วไม่บอกให้กดดอนทัสกาไม่กดทีไอจริงวันนี้ทีไอจริงนั่นแหละโดนเอาดาไปดิโอ้ยเข้ากลางต่อเซเลลิ10-0โอ้ไม่มีภาพเลยวะเกมนี้มันแพ้แล้วอ่ะดูเงินดูเงินบิวไอ้นี่ดิบิวกันกล้าทีมสายไม่มีมันเอาโลไวเอาป้อมตีป้อมดูบรูเลยอย่าเทียบครับเสิร์ฟมาเล่นตรงนี้ดมคีบเปล่าไม่มีใครฟื้นเนี่ยได้เข้าป่าแล้วโอ้ยสวนได้ว่ะตกใจนึกว่าดิสเบย์ได้ป่ะได้ยังดีได้ตัวหนึ่งถ้าไม่ได้คอกนี่ไม่ได้นะอะไรเทเข้าป่าแต่จริงถ้าอาร์มเล็ตมันก็ไม่ตายแล้ววะเนต้าฟุตมานาโซลาเคสอะเอตอก็ได้หมีจะไปเรเดียนนะเอามานี่ทีเอาไปเล่นใส่เรเดียนเอาชัวร์ไม่งั้นก็ดิเบตแล้วตายแล้วสแกนในดิเบตไม่ได้หัวขนาดเจเจกับไอ้น่ะเป็ดฟูดเรเดียนก็1-3อย่ากลับไปสู้ด้วยคนเคี้ยดูดิโอ้ยแต่คุ้มค่ามาคุ้มค่าแกงไว้ฮะ
โอ้ อย่าอ้อมมากระทืบหมีว่าวะไอวีเวอร์มาต่อ ที่จริงมันถ้ามันอัพเซฟมันควรจะเซฟท่าหนึ่งไว้นะเวลามันก็กดท่าหนึ่งได้ไม่ตายถ้ามันทำกันตายเวลามันเลี้ยงหมีถ้ามันอัพหมีใหม่มาแล้วมันกดเรียกได้ติดเฮียหนักสัตว์ตีรีเจนทิ้งแม่งเลยไม่อยากเด้งเลือดเฮียตอบผิดว่ะเฮียพี่ควิน46ตัวแต่เลยเอฟมาไปกระทืบคนเลยดิคีบแม่งเลยไปไม่1เฮียน่าจะบูไป6แล้วคำถามคือทำอะไรบีเบอร์ได้เซลลี่มันเลี้ยงคีบให้ด้วยเดี๋ยวมันไปแกงข้างบนมากลับมาล่างยังมีคีบอยู่อีกเวอร์มาก3 เลนเริ่มเกมมาแม่ง4-0 the fuck ก็แต่ก็แลนด์นะมีชิวจ้านี่กล้ามันไม่ทำอะไรแล้วแม่งบนรออยู่นั่นแหละมันไม่มีอะไรทำแล้วประเด็นคือบูวับมาฆ่าใครได้วะฆ่าวิเบอร์ไม่ได้อยู่แล้วน่าจะยัดเต็มใส่เนี่ยเห็นไหมไม่ได้มันติดให้มันคนเซฟพอยต์ไปแล้วเว้ยมันใครเซฟพอยต์แบบเพื่อนไอเจเราดื่มมันโหดกว่าดูจากทรงถ้าเมื่อกี้ตัวนั้นไม่ตายแต่ถ้าเมื่อกี้มีอันตีไม่ตายแล้วตั้งแต่ตัวแรกถ้าตัวแรกมันเซฟพอยต์ท่า1ไว้แล้วออกหมีใหม่หมีไม่ตายตัวจริงก็ไม่ได้ตายกล้ามาแล้วโดนอันติไม่ตายวะไม่มีเกี่ยวไม่มีหมีจ้าไม่ว่ามันติไม่นับ2เลยไม่ว่าแผ่นนี้โหดเหรอครับโหดดิมันเฟกได้ครับเป็นแครี่มันนับ4เท่าล้ำไหนก็ออฟเลนเหมือนบางทีมแต่เกมผับมันหนักไปเลยด้ามันโดนแล้วมันโดนเฟิร์สอีกไม่ได้เฟิร์สอีกโดนอีกไม่ได้เฟิร์ส4 ตัวไม่ได้เฟิร์สด้วยแล้วหมีได้ไป2แค่ปกติหมีมันต้องแบบตึงๆหน่อยตอนแรกเฮ้ยนี่แม่งชิลเลยเริ่มมามีเอาพวกโพลูชั่นตั้งแต่เริ่มแล้วใครจะสู้มันได้วะปกติก็ยากอยู่แล้วเรเดียนไวอ่ะพอมันเรเดียนไวกูไม่ออกคอลเลคชันหรอกดิวิซอลไปเลยแบบ5 ทีดิวิซอลได้แล้วไม่เกมนะใช่หรือว่า5 ทีดิวิซอลโคตรที่ใครมันจะหนีได้วะแบบคือถ้ามึงเจอหน้าคอกเวิร์กคือแม่งตายหาไปเลยเดินหน้าดีกว่าดิวิซอลเปิดทีตายคุ้มค่าตายแล้วก็แล้วกดไอ้นั่นหมีไว้อะเซฟพอยต์หมีไว้ยังไงก็ไม่มีทางตายหมีก็ไม่ตายด้วยอัพเดี๋ยวก็มีอันตีนะที่ทีแถบแดงมันสวยว่ะโอ้ยยิงมาจากมุมไม่ได้แพงโคตรร้อนนะมันไม่ได้เล่นก็บอกแล้วถ้าสมมติมึงแพ้แบบอย่างเงี้ยมึงโดนแน่ประมาณ20 กระทู้กระทู้20 หน้าดามาได้ไงวะประเด็นคือพิมพ์ใส่เบ็ดบูมเดียวแล้วโยมันกด enter ค้างไว้เลยนะมันเล่นไปไม่รอกด enter อย่างเดียวตอนนี้รอยิ้มวะมันรอยิ้มแต่ว่ากูว่ามันได้พิมพ์เยอะหรอกน่าจะอะไรกับยิ้มนั่นแหละก็ enter อะไรยิ้มเดี๋ยวโซลาเคสทิปป่ะทิปไหมเหี้ยตายไปเลยนี่คนแรงอ่ะดูดิแรงดิที่นี่กังก้าเนี่ยโซลาเคสแบบปลวกนะครับนี่ทิปว่ะเล่นอยู่ตั้งใจเล่นอยู่แค่คือทีเอมันไปไหนไม่ได้มึงดูดิชีวิตเหี้ยสัสอะเนี่ยต้องคุกหนี
tower could use a little help. มาแล้วลิลิกน่าจะ13 นาทีเรเดียนสแต็ก2 กองด้วย ความชิวๆจ้าแล้วคืนมันโดนโลตกตายอ่ะ ไอ้ภาพมันเอาคีบมาให้แทงด้วยเซลลิ ทำทุกอย่างเหรอมันเหมือนพับบิกจริงด้วยลิงเล่นมันยิ่งเหมือนพับบิกตั้งไหนเฮียซีเควินบอส โอ้โหไม่โดนด้วยจ้าไอ้มันรวยจังวะมีโซลาร์เคสมีฆ่าใครไม่มีทางได้มันมีเมจิกเทค20วีเบอร์มาแล้วเก็บเหนียบปะล่ะวีเบอร์ไม่ดีแพทนิกักแต่มันเดโซแล้วชาร์จมาดาเมจแบบปึ๊กแม่งแรงจริงเห็นแม่งยิงไทยเป็นข้อกระจงกูแต่วะเมื่อต้านไม่ออกของก็ทีบอกมาแล้วออกเมกปะล่ะมันบักหน้าเฟิร์สพิกทำไมวะนั่นแหละคำถามไม่มีหลายตัวโอ้อัพปั๊มด้วยมัน13 นาทีเลยเดือนสู้ไงเอาเรเดียนไปจ้าเสียนี่ด้วยจ้าเสียรูน14เดียนเดโซโซลาร์เคสคู่กันหมดหนีวินวอล์กเล่นวินวอล์กเดินจู่โจมเฮ้ยเฮเซฟอะปกตินึกว่าจะวินวอล์กยาวๆโอ้โหยังมันบีบไม่ตายด้วยเฮียโอ้ยคัมแบ็กช่วยฝั่งไก่เป็นมังเลือดเต็มกันทุกคนยังไม่มีใครเลือดลดเลยสักคนมีว้าสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้เลยบ้ามากเสียงพี่ทอยทรมานจริงด้วยถ้ากูเป็นแฟนคลับจีนตอนนี้ที่ฮอคือเงียบกริบอะเดินออกงานไปแล้วแบบไปดูแล้วอีเหี้ยจีแม่งไอ้ยังมั่งเล่นตามเจหมีกันวีเวอร์พอเล่นนะไอ้เหี้ยทีเอโดนแบนหมีโดนแบนทุกอย่างกูจะถามอย่างหนึ่งตอนซ้อมอ่ะมึงได้มิคาโตะมันได้เล่นทีเอปะไม่ได้เล่นทำไมมันแล้วทำไมโดนแบนเวอร์ขนาดแบบทุกเกมไม่รู้เหมือนกันมันแบนไปทุกทีมแม่งแบบเหมือนรู้อะว่าเฮ้ยเจอทารอนต้องไม่ปล่อยทีเอเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็ตามนั่นกูก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงแบนทุกทีมแม่งรู้เยอะหมดหรือมันก๊อปกันมาวะว่าน่าจะมันก๊อปกันมาตั้งแต่วันแรกมันก็ดูดับแบนว่าเจอมันต้องแบนทีเอแบนหมดตอนแรกกูนึกว่าในซ้อมมึงไปเล่นทีเอแล้วไปตกเขามาเขาเลยแบนอย่างนั้นเองมันแต่กูก็ไม่รู้ว่ามันในนั้นทำไมมันเตะมันยังไม่มีฉากอ่ะเราเดินไม่ได้ออก
จะออกถ้ามีฉาดไม่มีทางตายเลยเซลออกก็เซเบอร์มันน่าจะไปรอตอนนี้แล้วมั้ง16 นาทีโอ้ยพี่จุ๊บสวัสดีครับพี่17K พี่เอตกยุแล้วครับพี่ไม่เคยเห็น17 นาทีมั้งนำ 17K ใช่มันเวอร์มากนะครับแล้วคือกดยอมแพ้ไม่ได้ด้วยเกมสุดท้ายแล้วไม่งั้นยอมไปแล้วเอ็ดทำอะไรวะตายแล้วอ๋อป้อมกลางเฮียป้อมกลางแตกไปแล้วอ๋อดีๆปวกไอ้เหี้ยแพ้แบบหัวร้อนอ่ะแพ้แบบกลับบ้านแบบเซ็งๆอ่ะแล้วไก่เป็นชิงเซเบลิตแน่สมัยที่โดนเราได้แบบนี้กันเลยใช่แต่คือที่ARมันชนะมาได้มันพี่สัมมันแบกเยอะเลยแล้วมันเล่นแบบประคองแบบเข้าเลทไปด้วยดามันแต่เกมนี้มันแบบยังไงครับเหนื่อยเฟสไหนก็เหนื่อยเฮียโดนดาเลยเขาต้าพลิก3 เลนเลยแล้วต้องเลือกคองเวิร์กในแบบมันไม่ได้กดปักหน้าเฟิร์สพลิกอะกดไปแล้วอะเฮียทำอะไรไม่ได้เลยโอ้โหเดี๋ยวไวรัสโยตี3 ทีปักหน้าตายเอื้อไฟแบ็กกลับมาเนี่ยสู้ไม่ได้เลยนี่จังก้ามันก็ยังพัดน้ำอยู่นะไอ้เหี้ยยังบีเบอร์คือแบบไม่ได้กลัวเลยอ่ะฝั่งมันกดวิวเฟิร์สพลิกฝั่งมันไม่มีตัว disable เลยทำผู้พิจารณาคือบ้ามากมีน้ำอย่างงี้มันวิวเฟิร์สพลิกแม่งกดคอกเวิร์กบลูมาทีเอมา disable 0อาจจะกลัววิวเฟกไป3-4แต่ดีวันโยมันเล่นอยู่แล้วมี5 ปูนแล้วแต่ก็มีชาร์จโดดทุกปูนี้วันสุดท้ายแล้วครับใช่พัสกาเกาะมันมี BKB อันเดียวแล้วมันก็ซื้อของเติมเกาะมาก็ง่ายหรอเว้ยแล้วกดเฮกตัวเองมันไม่กดติดแต่แรกหรอเล่นกับเหยื่อมกจังวะเล่นกับเหยื่อก ดเฮกตัวเองเลยนะไอ้เหี้ยถ้าเกิดแบบอีกฝั่งตามมาคือตายห่าเลยยั่วแต่พวกนี้ก็คือคืนนี้หรอใช่ครับ
คัมแบ็กอะท่าไหนวะบอกกูทีนี้บลูมาสเตอร์ออกเบนเบลด้วยเหมือนเปล่าเหี้ยคือเล่นล่างเขียวแล้วก็เบนเบลเหรอเหี้ยมากต้องเบนเบลเหี้ยสัสแล้วดูกันเอนชานเหี้ยโคตรหนักไรทางต่อต้านบ้านกี่หลังก็ไม่รู้ว่ามึงไม่ลงแน่ๆใครอยากลงมึงก็ลงเลย100ได้แสนกันก็เสียเงินฟรีเหี้ยเหมือนกันได้เว็บฟรีไอ้สัสเรียนคนจนนะเบนเบลจนไปออกเบนเบลไว้ถอนเน้นใช้บอดี้เน้นบอดี้ตายก็เกิดใหม่วะไปดูดีวายแล้วเจอมังเล่นไอ้เหี้ยบิวมันไม่เห็นหรอวะนั่นเด็ดข้างล่างทันไอ้ดีวายแล้วเจอเข้าบ่อไปแล้วเข้าบ้านมันไม่ต้องเอจิตอะไรอย่างนั้นมันได้บ้านบ้าไปแล้วเอาคุกไปเหลี่ยมไปเกมหน้าแล้วบ้ามากเหี้ยอะไรวะเนี่ยมันกดเรื่อยไอ้เหี้ยก็แบบคำถามคนด้วยยั่วสัตว์มันแน่โดนพาราตี้นะว่าโดนอีกอ่ะโดนดีแล้วไม่ใช่มันพิมพ์อะไรรัวๆกันนะนี่คนจีนยังพิมพ์เลยแล้วมันคนจีนพิมพ์ไม่โดนอ่ะเราถูกหมดเลยยกเว้นขี้ครีปจีโหตกรอบแบบนั่งสารตกรอบแบบไม่ได้เล่นนะไอ้เหี้ยตกรอบแบบตกไปเลยไม่ครับเดี๋ยวไปแล้วโอ้ไปละใครจะอยู่ก็อยู่ลาพี่ทายมาสตรีมแม่งแบบไม่ได้เล่นเลย is going to be quite the challenge for LGD I've got to say this is I personally was expecting Game Gladiators coming into the series as the favorites. I did not think it was going to be that. That was just way too much. They've been playing ดูจากทรงแล้วไก่มินมันมาแน่พวกนี้มันตบ LGD แน่มันให้อยู่ที่ว่า LGD แต่ว่าเสี่ย8มันเตรียมแผนโหดอ่ะเสี่ย8มันดับโหดมันน่าจะเตรียมแผนมันน่าจะรู้ว่าฮิโร่ดีวายและโยสำคัญอ่ะคือถ้าดีวายมันไม่ได้วีเวอร์กับ CK มันจะไปตัวแบบอะไรไม่รู้มันเลเซอร์อะไรของมันอ่ะน่าต้องแบนอ่ะแต่ LGD มันก็เล่นวีเวอร์เหมือนกันมันน่าจะแย่งได้อยู่มันกดเฟิร์สพิกแย่งได้ตัวทีมมันเล่นแบบคล้ายๆกันเลยแค่ฮีโร่มันไม่เหมือนไปwhich is a fantastic achievement if you consider they've only been around as ขอลายเซ็นนะขอลายเซ็นยังเซ็นให้อยู่นะ but it will probably take a little while before they are able to look back on this result happily we're gonna break this ไม่กดแล้วผมไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวพักละ as much as we can anyway as it was a pretty fast TI เจอโบยตั้งแต่เจอ Naus มันก็เล่นอยู่ Weaver CK Weaver CK มีเลเซอร์มาเกมนึงเกมเลเซอร์คือแม่งโดนแบน Going back to the beginning of the playoffs here and this is a team that you just cannot allow to run away with their early game. They seem so confident, so we heard from them that they won't be able to get stomped in. เดี๋ยวคืนนี้ต้องไปคุยดูลับอีก early game fight before the ดูลับ sounds. They lose 4 heroes right away. Lone Group picks up 2 of them. Every lane in complete disaster, and that's exactly what you can't do against Gaming Gladiators. You can't lose your lanes because they will end the game really fast. ไล่ทัวร์กว่าลัมเปอร์มึงคือได้ close เลยปะหรือว่าไม่รู้กันเลยไม่บอกเหี้ยอะไรเลย ต้องไปเจอแล้ว blacklist กับ pretty cool
40 plus minutes. This is a scary team Bye-bye, when Hub. they hit their stride. And not just that, the confidence in bringing out these heroes that other teams didn't have faith in, right? They were the first to play Void Spirit this TI. They were the first to play Husky this TI, and they are the ones who brought the mechanisms into meta from this road to TI until now. They are innovators and they're confident. I mean, they're here for the ages. They are here for the ages. We're gonna of course see tomorrow if they can make it all the way. For now, though, we're gonna revel in their victory here. And on stage to do exactly that is standing by with Celery. Ladies and gentlemen, I am here with Celery from the Game and Gladiators. All right, well, what the hell am I supposed to talk about after that series, man? That was over pretty darn quick. How are you feeling? That was so unbelievably aggressive from you guys, who many would say is the most aggressive team here. Many people complain that it's too much late game, too much farming. It's hard to hide. Yeah มันบอกว่ามีแต่คนบ่นว่าเลทเกมมันเยอะไปจัดให้ดูไม่ยากเลย Now here, can you finally admit that you guys were just memeing during the road to TI? I mean, you know, groups, you were losing games. Were you just pretending? Because now that you're back in front of the crowd, now that you're feeling this energy, you guys are absolutely looking unstoppable. That would have been cool, but no, we were really bad. We learned a lot, especially when losing against Talon. I think we were lucky that ชื่อทีมเราต้องมาเรื่อยๆเลย after that we are a different team. เชื่อหลังจากที่แพ้ทารอนทีมเราก็เปลี่ยนไปเลยเรียนรู้อะไรเยอะเยนโด In that series was your linchpin to make sure that worked out so well. I mean, you guys have so many stars on there, but in your opinion, you're a very humble man. I know you're not going to say yourself, even though you probably should. Who do you think brought you that great victory? I think Anton. He played very, very aggressive. He was feeling really bad all day, but he played really good. Yeah, did he ever end up, you know, did he ever... No. Oh, okay, good. That's good to hear. Fantastic. All right. My final question, my friend. You have been in this situation many times, but no one has ever achieved what you guys have so far, starting out in the lowers and now making their way up. It's been plenty of grand final chances. You guys are on the road one more time. How's tomorrow going to go? Are we going to see you guys in the grand finals one more time? I mean, getting there will be the hardest. If we're there, we're definitely not losing. Damn, that's what I like to hear. Ladies and gentlemen, give it up for one more time. Dominant year, dominant game, and hopefully one hell of a dominant day coming out tomorrow. เซฟเลยจ้า Pump crowd. It's late at night, baby. You guys still pumped? Yeah. Oh. Never gets old, my friend. All right, back to you guys. Thank you very much, Slacks and Celery. Looking forward to a full day of Dota 2 tomorrow. But for now, of course, here, Gaming Gladiators, Game 1, they absolutely smashed it! And Game 2, they smashed it! They absolutely did, T, and this is going to be a very tough challenge for LGD tomorrow. Meet them in the lower bracket final on Sunday morning. This game, I mean, it is also one of those games, Effie, that LGD is going to look at this as like, what can you I mean, you can learn to ban the Chen, and then in the second game, maybe you learn to not give away 4 deaths before the lanes start. Yeah, let's just say that. I mean, what they can look at this for, if you're being honest, is that Gaimin are looking to play high tempo. If they can choose not to, they do not want to play these 60-minute games. So you have to find a way to address that tempo yourself, play into it, or play your own version of a tempo draft. So I think LGD are going to definitely prepare some strategies, some ways to deal with it. But, you know, Xiaowei loves to cook. He really does. He really does. LGD still in. Azure not so much. I feel like we should do them some justice here as well as we say goodbye to them. But Fear, they've had a fantastic run. Oh, they definitely did. They exceeded a lot of people's expectations. Surprise! And I've been very impressed by them as well. Like, both the teams here representing China, they did really well, and I think everyone should be proud about that. Yeah, I think we're at a stage now, like, for it's international, right? We're going to have 2 Chinese teams, top 4. You've got Eastern Europe, Western Europe. Like, we actually have such a mixed pack going into the final that in previous TIs, previous majors, it's always been a little bit kind of one-dimensional to some degree. So I think we are in, like, the best position possible for this TI. Yeah, we really are, and it's with a heavy heart that we say goodbye to Azure here at the International, especially because there are so many people around the world that would have loved to see Somnus and Chalice and FY do good at the International. Once again, top 4 definitely really good, but I know that's not what they were aiming for. And here to talk a little bit more about that is Tsunami, who's standing by with FY. Yeah, the party by. Thank you very much. Yes, I'm joined by FY and Helen, who will be helping translate.
FY, you're a legend of the game, but the past few years have been kind of rocky for you. And so, คือตำนานเลยแต่ว่าปีที่ผ่านมารู้สึกเส้นทางมันยากลำบากมาก the beginning of a return to form. นี่เป็นจุดเริ่มต้นของงานคัมแบ็กเลย但是过去这几年其实成绩起起伏伏的，虽然这次的比赛结果并不是特别理想，但是你觉得是找回自己状态的第一步吗？还可以吧，我们这次比赛的目标就是已经超额完成了嘛，就是大家都已经享受这次比赛了吧。เมื่อกี้มันไม่ใช่หินนะนั่นคือภูผาถล่มอ่ะบอกไม่เป็นไรก็คือมาเกินที่ตั้งเป้าไว้แล้วแล้วก็ enjoy tournament. How about your own personal expectations for this year? Because even this roster, it only came to be about 3 to 4 months ago. But when 2023 started, how did you see this whole year playing out? 你对自己今年的期望是什么？因为几个月前就才刚组队，在2023年开始的那一刻，你自己有什么想法吗？今年吗？2023年，不知道，就是被拉来打 TI 了嘛，我也不知道。I don't know. I got dragged into playing TI. I don't have no idea. ผมก็ไม่รู้กันผมโดนลากมาเล่น TI เลยไม่รู้เรื่องเลย So you're in good company. Is there anything that you'd like to say to all the fans who are very happy that you got dragged into another TI? 就被拉来打 TI 是很多很厉害的选手才会经历的事情。有没有任何想？แต่มันโดนลากเข้ามาจริงด้วยมันแบบ UDT มันก็แบบเพิ่งตั้งตอนทัวร์3แล้วมันก็มาเล่นเลยแล้วมันเล่นดีด้วย就这次感觉观众和粉丝都很热情嘛，所以也很感谢大家的支持吧，就是我们只能说尽力了。Thank you for all the support. It's a passionate crowd, and all my fans are here. All I can say is I've done my best. ขอบคุณแฟนทุกคนแล้วบอกได้แค่ว่าผมทำดีที่สุดแล้ว Thank you very much, and back to the panel. They definitely did do their best. Top 4 at the international when the competition is so stacked with the squad that you've only made 4 or 5 months ago is a hell of a feat for sure. And I hope that maybe he gets dragged into a couple more teams so we can witness his spectacle, Dota 2 spectacle on the grand stage in the future once again. This series, though, I do wanna really highlight that starting fight, those deaths at the start, those were heavy ones. And to really support that, we are going to head over to Purge, who's going to talk to us about it. Thank you, Sheever. Now, if you guys are anything like me, you fed some first bloods in your life, and sometimes you just say, it's not a big deal, just a little first blood here and there. But the game implications are huge against the best players in the world. The way that the gold translates to lane pressure changes the game in a massive, massive way. And that's because these early items are utilized in a way that puts pressure on them. In this case, the gladiators are double attacking low here as the clockwork goes forward. And this transitions, interestingly, into a lot of pressure using the orb of corrosion. What it does is it slows people by 30% armor. But this is really crucial because effectively what that is doing is giving boots to both the people attacking the guy that's slowed. So despite costing a little bit less and increasing the damage you do, it makes you so much faster that allows you to chase them down really effectively. In fact, if I go back a clip momentarily here, they even did a really good job, even after this little fight here, letting this push. The enemy creeps were clumped up here, and there's so many of them that it's going to keep them pushed away, and thus the Templar Assassin can't even approach the lane. This is all from that first blood gold because Ace was up 1,000 gold at such an early point in the game, so he just doesn't even get to play Dota. That was the story across the map. Pro players are really good at abusing this, so you absolutely cannot give them the start that they had in this game without the consequences being that dire. Thanks, Purge. Azure Ray felt the dire consequences of that starting fight, and they therefore are eliminated. Gaming Gladiators was a class above them, but that does also mean that we've got our final 3 of the international, which is insane. These past few weeks have flown by.
But tomorrow we are gonna witness greatness, really, truly greatness. We've seen some of the best Dota we've seen in quite a while today already, Fear. We started the day out with 2 matches in the lower bracket that both went to distance. Yeah, I mean, I think there's no flukes here. The best teams won today, and the top 3 now that are going to be standing, they're going to be the best in the world, and I don't know who's going to take these games. We got to the point where just like every game is so intense, and right now that like it's so close, it's so hard to say who's the best right now. Of course, Spirit has a little bit of an upper edge, but the 2 come from the lower bracket, they're going to challenge them. Yeah, for sure. And every single team in this top 3 have such a great story. I mean, in a way, you're rooting for them all to win. LGD have been so close to that Aegis so many times, so many second place finishes. Spirit, they've won the Aegis before at TI10, but Laurel, a new addition, hasn't had that kind of success. So for them to win twice and also decorate him in such a way would be a beautiful story. And of course, Gaming Gladiators, the most dominant team of the year, have never won a TI. So if they are able to do it, they are the first curse breakers in Dota, so every single team is going to give us such a good storyline tomorrow. Yeah, I'm just happy we got some confidence from a player. All day it's been this, I respect my opponent, this and that, and finally Celery, he gets an interview, he's like, if we get to the finals, we're gonna win it. We have a little bit of bravado, a bit of confidence finally from a player, so there it is tomorrow. Can't wait. Can't wait as well. It's gonna be fantastic. That does mean today has come to an end here in the Climate Pledge Arena. Thank you so much for joining us. For everyone at home, you're not going anywhere. Late game is right around the corner, and that will be right here on this channel, so you're at the right place. For everybody still left in. เอ้ยพูดดิว่าแต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์ Thank you so much for sticking around to the end. It's been a very long day. Tomorrow, though, you guys got to get. It's gonna be a long day tomorrow. We're starting out with a best of 3, ending out with a best of 5, potential for 8 amazing games of Dota 2. And last but not least, tomorrow we are finally crowning a champion here at the International, so you want to be awake fully, have all your focus ready for that. So thank you so much to everyone, and we will see you again for more Dota 2. มีอะไรเลยโอ้โหจบแล้วรอแล้วได้อะไรไม่ได้เลย Where's my new hero โอเคไปละแค่ตอนแรกมันจะอยู่แค่2คู่ไอ้แจ๊บมากูเลยไปเลย3คู่ก็ได้ครับพรุ่งนี้เที่ยงคืนจ้าแล้วก็รอบชิงตี 4โอเคไปรับเจอกันครับเจอกันเที่ยงคืนเวลาเดิมนะจ๊ะเด็กๆหรือว่าจัดใหญ่จะเต็มไหนอะเห็นมีเลยแม่งไปแล้วครับเจอกันครับบ๊ายบาย